38 on the board at the moment. That might go all the way, miles into the sky. Again, another catch drop. Is that the same fielder in action who dropped that catch earlier a while ago? Not sure. Was it a reverse cup? A reverse cup is not the way to go. You've got to go with a right method of catching. That is traditional way of catching. SM Warriors captain, please. We're waiting for you. The opposition team is ready. Again, the same fielder. This time the man's jogging back. Oh, has put it down. Another simple catch going down as well. 3 catches being put down. That's ordinary fielding, I gotta say. Ordinary catching. Catches win matches, so I'm sure kids and students know about that very well. And that fielding standards will have to be raised up a little bit. Outside the off stump, trying to go for the big shot. Not covering the line of the ball actually. When you're trying to play that sort of a stroke, you've got to try and make sure that you try and cover the line of the offside. And that's the most important thing. This time, and again, the fielder in action there. Will it be taken? No. Complete misjudgment. A grave lack of judgment over there by the fielders. No man's land in the end. He should have gone back. He should have run back and taken that catch, but not to be the case in the end. So resulting in a single there. Beautifully bowled. That might be a run out. Yes. Whips the bells off. And that's it. It's not easy. I mean, a lot of students here actually play cricket every day, but today it's a different sort of day where everyone's watching. There's always that pressure. They're thinking a lot of things. So you've got to get your performance bang on target, which is never going to be simplistic. Always difficult is that. There's always that pressure, fear. You've got to play fearless cricket. Not easy. You've got to have, even professional players fail to do that sometimes because of the pressure and the nerves get on you when you play in front of the crowd, when you're playing this way. You've got a lot of spectators watching outside the off stump, so it should be a wide. Watch this game live on 10 Media, YouTube. You can check into, I think you can contact the web administrator and get that online link where you can watch it online, streaming 24/7, I think. And it's also recorded as well, which means you can, just in case if you'd like to watch. Got a lot of matches being played in different parts of South Canberra where people are very busy watching. That's why you don't see a lot of spectators these days, because matches can be watched live online on YouTube. Fantastic piece of technology that is. So end of innings number 1. I think Bangrose managed to score 34. 35 will be the target for Matadors when they come out to bat from 4 overs. Not a bad total by any stretch of imagination if you take a look at that. Good batting actually by the batters right up front. Got a couple of boundaries. And the score got dried up in the missed overs and the middle overs where they couldn't come back strongly. But overall, I think they did a good job there. So anybody who'd like to watch this game live, the entire tournament live actually, the 10 Media administrators, the camera professionals are working on it, and you can watch it live. 10 Media is one of the popular
live broadcasting channels, live broadcasting organizations, and they've been telecasting more than 50 to 100, 35 the total, 35 the target rather. So these kids will have to improve a lot on their skills when it comes to cricketing skills, and that's why cricket is more of a sort of a mentally absorbing game, which means, in other words, it's a game where you've got to make sure to get the nerves right, and always there's added pressure when everyone's watching you live. You're being telecasted live as well. Some strikers have won the toss and now got to decide about their decision, whether they're going to bat first or bowl first. So I've not seen much of this ground actually, despite it being proximal to me. I've just got to say that what would be the right way to go about it? Is it going to be batting first? Is it going to be bowling first? And if I take a look at the ground actually, it's not a ground sort of where you can see it's a big boundary to cover, sort of 60, 70 meters ground. No, I think around about 45 meters ground where balls would easily carry all the way. And that's one of the advantages that batters do enjoy here. So I'm sure that bowlers will have to find themselves in a very challenging position because of the ground dimensions, I believe. First ball of the second innings. Excellent delivery, bang on target, but called wide by the umpire slightly. That's where you've got to be super smart and super accurate. Is that you've got to get that line right. Again on the offside, again should be called wide. Some of the things that you got to know is, oh, this is wavered stuff. This is absolutely wavered stuff. The bowler wants to change it straight away. I think he's allowed to change because he's not bowled no bowl, which means he can bowl. He can have a change sometimes because these kids don't play. I think do they play regularly? Not sure about that. If they do play regularly, they shouldn't go for that kind of wide deliveries. But it's a good start actually for the chasing team at the moment. They'll be very happy to have 3 wides in a row. So new bowler now replacing him. Tawhid A to Z Malakaru. Our get nodu stage ka. Tawhid. Mr. Tawhid is with us. He's one of the guests of our tournament. We've senior presence in the ground watching the game. On behalf of the Salmara Premier League and the organisers, I'd like you to come down here and take your respectful seat on stage. Kindly do come down. Right, next ball. Doing the leg side, it should be called a wide there. So the issue is that you've got to get those line rights, and that's been one of the struggles as a bowler, because even I think professional cricketers and bowlers will find and that's crossed all on track. It's about 24 yards, 25 yards, I'm not sure about that, but anyways, looks that longer. So surely these students will and bowl super accurately. That's why I think you've got to get your for about few days, and I go next day to play. Becomes difficult for us to get the skills right. So one of the reasons why cricket is more of a skill game is because it needs to be regularly polished through active participation. Fiercely struck down the ground, straight to the fielder. Can't be run there. So they got to try and chase down. Chasing is never easy. They'll find it difficult for sure. This is superb bowling. Excellent by the bowler. Got to
get that line right. Last ball of the over coming up. Last but one ball to go. It's ball 3. I think there were 3 wides in the first over. First bowler just got replaced by this man. Excellent, excellent, but again, losing the line completely. Very little margin for error if you're a bowler bowling. Again down on the offside. On the board after the end of the first over, which means another 21 to get from 18. For Matadors, winning the toss and asking the opposition to bat first, restricting them to 34, and now trying to chase this down. Got a good start. It's a very good start actually, and they got to build on that. They shouldn't lose wickets from their perspective. If they got to win this game, they should make sure that they get along nice and clean and try and pick up those singles and twos. Try and get to the closeness, the proximity of the total, which would potentially get you home. That's how you play big matches. That's how you've got to spend some time over there. The more time you spend over there, the better it becomes for you to pace the innings well. At the same time, your confidence will go high. That's one of the things that not a lot of people don't really know. Cricket, despite of having all your skills, beautiful delivery by the little man, really excellent delivery on the offside. Nothing much the batter could do about that one. Nicely struck. Will it go all the way? I can't see. I'm really blinded by that spot. Just a couple of runs to the total takes the scoreboard to 16 now. And I got to get one good over here, Bang Bros. If they got to get back in... Oh, this is beautiful bowling. Exceptional bowling all along the carpet. Nothing the batter could do about that one, resulting in a dot ball. Again, beautifully bowled. This is the challenge that bowlers have. If they can do that regularly, they'll get a lot of dot balls just like that. This is good bowling. This time it's up in the air. The fielder's backpedaling, but in the end, 2 taken. Not an easy grab at all. You've got to have a lot of techniques and skill to take that catch. And if you could just watch some of the games played here later, I think a couple taken there. Not sure. So, I mean, these kids, of course, these students, when they see some of the professional cricketers play here, if they can watch a couple of games, they'll learn a lot of stuff. And that's what cricket is all about, learning new stuff. Hold on, young man. In the air. It's been taken at long gone. Over, end of over number 2. This is a successful over from the boy there. He's bowled superbly well. He's just given away only a few runs and picked up a wicket as well. 19 on the board, which means they've got another 12 balls. Matadors, they got to score, I think, 19 and they get it. 35 वाले 34 34 ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ 35 ಅಲ್ಲೇ ಎತ್ತರ ಅವನ ಪಿಂಗ್ 15 to get. Kindly note, 15 to get from 12. Anybody's game at this stage, I'd say. Both teams are going head to head. I'm sure that both of them have, I think, wide call by the umpire. 14 to get. This is good bowling. Good smart bowling. There is protection over there. They might push hard for the second and they'll get it easily. This is good batting, really. Taking on the fielder, and the non-striker was ready for it right from
the moment that that stroke was played. This time it's up in the air. This time surely should be taken. Surely should be taken. The first catch being taken comfortably by the fielder at long off. I don't know whether he did put down one before, but that was an excellent grab. Never look like that's how you got to treat a catch. When the catch's coming your way, you got to be careful, you got to be confident, and you got to have those big palms. Hold on. 21 22 13, right? 12 more to get, I think. Please get the math right. New batter walks out. Should be wide, but this will not certainly help them. They got to get some dot balls here. There's that. They found one, but miscollection from the wicketkeeper, allowing that single to be taken. 1+1 ಅಪ್ಪ ಅದೇ ವೈಡ್ ಇಟ್ಟಾನ ಅವರು This is good bowling. Straight to the field. A chance of run out with a clean pickup. Not a clean pickup by the fielder at shot mid-off. Sort of mid-off position where should have cleanly picked up the ball. Balls to go. I think... Not sure what's going on there. Siddique's got to go back to the hut. I think, has he... I don't know what was the mode of dismissal there. Was it a hit wicket? Not sure what was that. 2 balls to play with. 9, how many to get? 8. 8 balls, 8 to get. Exactly 6 per over is what the asking rate at the stage. Singles will do it. They don't really have to play extraordinary or eccentric strokes. Fazal, the new batter, replacing Siddique. Fazal's got a job in his hand, and he's got to make sure that he stays along with his partner. This is good bowling. This is exceptional bowling. You don't really have to do that. Tansif trying to break free, trying to apply that release shot. There's that now. 4 balls, 6 to get. I don't understand. Sorry, 6 balls, 8 to get. 24, right? Six balls, 8 to get. Can Tansif, Fazal and Tansif take their team home? It's a big job for them, both of them. Down the leg side, this will certainly not help them. An extra to the total. Matadors, pressure's high on them. Sinan, the bowler there. Sinan's got a big job to do. Can he restrict the batters from scoring? This is good bowling. Straight to the gallery where the kids are watching over. The kids are very excited about the game. They don't get to see this very often. But I really thank the organisers and also the school administration as well for letting the school's kids enjoy the game. They're enjoying it to the maximum. Tansif. Can Tansif take his team home? He's got a big job to do. This time it's up in the air. Will it be caught? There is a fielder. Oh, he's taken.
That's been taken. Exceptional catch, that is. Azim, the fielder, has taken that catch. Good judging. Great judgment. Great judgment by the fielder at long off. Superb catch. This catch could potentially be the turning point of the match. You never know. Now, Matadors will need... ആറാ 8 ഇഞ്ചിലെ റെയിലിന് റൺ ഓടായി 6 to get from 4. New batter? Ashik. Why you have to use Panaje for it? No need. Ashik. Good ball, got right by the umpire. 5 to get from 4. This game's going right down to the wire. Anybody's game, like I said, like I mentioned earlier a while ago. This time again, another wide. 4 to get from 4. 4 balls, 4 to get. Not sure if the microphone's loud enough to... This time it's up in the air. Will it be caught? Yes! Excellent catch, that is. This game's not over yet. What a start to the tournament we're having here. We thought that it might just be a dead rubber, but it's not a dead rubber at all. Now 3 balls, 4 to get. Anybody's game, I tell you what. 1 wicket here, a 1 dot ball here, and a boundary. You never know which way the game's going to go. Exceptional. This is a great game of cricket what we're watching at the moment. You don't see often games going all the way right down to the wire. Junaid, the new batter, walks out. Junaid, is he a capable batter? Can he bat well? Have you seen him bat before? What do you think? Is he a good batter? Yes. Oh, this will certainly not help them. Wavered right outside the off stump. 3 balls, 3 to get. Chance of run out? No. Now 2 to get from 2. All down to what batsman's name? Fazal now. All down to Fazal. Can Fazal take his team home? That's the $1 million question. His team, his supporters. Fazal on strike. Down the leg side. Now the game's going very much towards the Matadors side. They believe that they can win now. They're just a stroke away from win. Just the one to complete the formalities. That's it, game over. Fazal finally holding them and taking his team home. Matadors will be very happy. But Bangbros will be very disappointed with their bowling performance. They had the game in their grasp in the last over, needing 8 to get. But in the end, congratulations for the winning team. And thank you all for participating in this event. It was a great game of cricket. There we are now. First match of the tournament shall be played between Sanam Strikers versus SM Warriors. It's the first official match between the two teams. I've got some good batters. Interesting to see a lot of players who really want to watch the first game because they want to see how this game would evolve and how that would pan out. The first game, I've done the inspection early
think around about 11:30 I was able to see the track. The track is big. The two umpires are having a look at the track as well. Mr. Achabanu, one of the umpires, and also Mr. Shamas. Experienced umpires. Both have got tons of experience. And they want to have a good start in this tournament. Correct കേൾക്കുന്നേപ്പാ മൈക്ക് സരി കേൾക്കുന്ന വോയിസ് ക്ലിയർ ഉണ്ട് Sanam Strikers toss win na. Sanam Strikers win. Sanam Strikers alla toss arla nazire. Toss score padi. Alla Players, please make your way to the crease as soon as you can. The temperature is very hot over there, around about touching 34 degrees Celsius. Perfect conditions to play a cricket match, but surely there'll be a lot of problems for the players, the umpires, standing in the hot sunlight. Never easy. SM Warriors have won the toss, I think, and they are fielding first. So that's what I said, like I said earlier, that when you win the toss, interesting to see. Not sure about how that's going to go. My sort of gut feeling is that I just got to watch the first game, how it goes, then we'll be able to come to a conclusion whether it's batting first that's going to make a big difference, or is it going to be fielding first? So did talk a little bit about the dimensions of the ground. If you take a look at the ground dimensions, you don't see a big boundary, and almost sort of 40-meter ground where anybody with a decent timing should be able to clear the boundary with ease. So that's one thing where I would say chasing can be slightly advantageous and beneficial, I'd say, because when you bat first you don't know what the right score, you're under pressure, you might lose your plot, and when you bat second you know what your score is, you can target it easily. Padile onning edu Sanam Strikersum Sanam Strikers captain. The captain of Sanam Strikers would like to have you here at the com box immediately. The captain of Sanam Strikers, please come over. Please do not waste our time. The captain, please come over and the com box. இதே ஒரு டேபிள் And players are making their way to the crease at the same time. The batters will have to make your way to the crease as well immediately.
SM Strikers. Sorry, SM Warriors, in fact. I just get the name wrong every time I say their names. Anyways, SM Warriors, I think, have won the toss and they're fielding first. First match of the tournament. Interesting to see how it goes. We'll be able to come to a clarity how the game goes here. This is my first time actually coming down right in the playground of the school. And I'm sure that both of these batters will like to take a bit of time here. It's a 4-over match, is it? Is it a 4-over match or a 5-over match? Just got to officially confirm that as well. Sorry, 6-over match, is it? So slightly longer in format. 2 overs of power play. So ball batters will enjoy the power play scenarios. But one thing to watch out for is how many sixes will be deposited and telegraphed into the boundaries, because it's not a big boundary like I mentioned earlier. Generally you see a big boundary like 60-70 meters traveling distance. And let's wait and see how it goes. Someone's gotta assist us with the scoring here to keep a track of scoring. SM Warriors are batting first. കേൾക്കുന്നില്ല. Mic check, mic check. Scorer
It's a 6-over match where 2 overs of power play. Please consult your umpires before the start of the match about the leg spin, off spin sort of confusion. Please consult your umpires and the organizers about it. I've got no information on that. Anyways, first ball. Yes, first ball of the tournament. Yes, all set. All set now. SM Warriors are batting first. They've been asked to actually bat first by the opposition after losing the toss. First ball of the match coming up to the left-handed batsman on strike. This is good bowling. This is excellent stuff. Bang on target. This is where something that you got to learn as a bowler is where do you got to bowl? Is you bowl right on that money, you always get the respect from the batter. That's, again, trying to play a ferocious stroke, trying to play an explosive stroke over. 2 overs of power play, that means batters can enjoy their time over there. They can play their shots. If they do get shots, if they do clear the infield, they'll be getting a lot of boundaries. And that's what their focus is now. The objective is to try and get going with boundaries. Superb delivery, exceptional delivery by the bowler. Fires the bowler. Exceptional delivery, that is, bang on target. Nothing the batter could do about it. Ashraf DJ. Not sure why is DJ, but is that because of the sound systems? But anyways, DJ takes the strike. This time, fiercely struck will just be one, I think. One, and they open their account with a single. DJ Ashraf. He's got one shot in his area. He's dispatched it to the leg side boundary for 1. So that's what, you got to frequently try and play shots, I think, when you... Six-over match, it's a longer format. I think batters can take a bit of time, actually. They need to take a bit of time as well. Plus the fact that they got to get into a partnership where they can move along nice and clean, nice and simple. And that's what DJ Ashraf is about here. That's what he's trying to do. It's not playing rash shots. It's not playing expensive drives that can bring his own downfall. No, rather he's trying to play with a lot of sense. That means he doesn't want to get out in the first over. Very rightly so, but it's tempting as a batter. Sometimes it can be tempting from the cameraman end. Excellent delivery, that is. He's targeting the leg side. He's targeting the pads of the ball batter. That means it's not easy to get away with. Can be difficult, especially when the left-hander is trying to play over mid-off, over extra. Sometimes you don't get that sort of shot-making right, and you could be in trouble. So 4 dot balls, I think, in the first 5 balls. And given away just the 1. Fires will be thrilled about his bowling so far. He's given away only 1. Nicely struck straight to the fielder. Excellent catch, excellent grab, that is, by the fielder at mid-on. Kept his eyes on the ball. It was a straightforward chance, but was traveling, and that pressure was telling on him. It was a release shot, and he went for it, and it's been taken at mid-on, and he's got to go back to the hut. Fayaz has picked up a wicket. DJ Ashraf has to go back to the hut. DJ Ashraf will be very disappointed about his performance. Should have stayed in there for SM Warriors, but they've lost a wicket here. But the most important thing is that they've just managed to get 1 in the first over, 1 over bowled out, 1 for 1.
1 for 1 after the end of the first over. It's a great start. For Sanam strikers, they'd be very happy about their start. They want to kick on with the start they've gotten, but on the other end, Ashik can bat. He can be explosive if he gets going. He's not a bad batter by any stretch of imagination, but his challenge is quite different. That they are 1 down and they're on the back foot at the moment. They got to break free somehow. Called a no ball straight away. Straight away called a no ball. So there's going to be a free hit for sure. It's an extra to the total now, 2 on the board. Habib the bowler. He's got to really try and mix up here. Power play over number 2. Nicely struck that mic all the way. Has it gone? No, straight to the fielder, but it's a free hit ball. He can't be out on a free hit unless he gets out himself by running. But no damage done, just the one this time around. So looks a sort of attractive part of the ground there. Batters love to place, target the shortest part of the ground, a boundary, and that's what's been the case over there. But it didn't travel. Could be because of the wind blowing right across the ground. So it's not that easy. You got to muscle that, literally muscle that, to dispatch that out of the ground. So will just be 1. So now Habib's got to come back strongly. He's been dismissed once. This time it's up in the air. This might be the first 6 of the tournament. Yes, it is. It's gone towards the gate. Powerful strike down the leg side. Has got all the time in the world to pick his spot, because that was a shot ball and a hit me ball for 6. 2 balls ball down, 9 on the board. This is the kind of momentum that they need. When they're batting first, when you bat first, you got to get good momentum. You got to get that kind of momentum, and that's exactly what the batter is trying to do there. Get some momentum, some quick runs early. It's up in the air. That might be. There is protection over there. They might push hard for the second. No second run there, but that was not the best of the throws. Not the best of the releases from the fielder. Will just be 1. Brings Ashik back on strike. Mustafa had a magnificent 6 over square. He's growing in confidence. As a batter, that's where you got to get some decent amount of connection to get going. Habib's been expensive now so far. Again, not the best of the deliveries. He'd be very lucky to get away with that one. Just the one resulted there. Ashik be disappointed for the fact that he couldn't make the most of that delivery, because that was a freebie on offer. There you go, Habib, final time and is over. This time it's a miscue. Surely it's a miss hit. Someone got to take. Oh, it's a great catch. It's a blinder. I don't know whether he's put it down. Looks like he's put that one down. Not sure what happened there. It's a blind spot for me. 3 taken. Is that a catch drop? Looks like a catch going down. It was a valiant effort by the fielder over there. Went miles into the sky. Excellent, excellent effort by the fielder. You would expect somebody to take that catch, but that ball was going nowhere, and the fielder finally did a great adjustment. Mustafa straight away showing great sportsman spirit over there, walking all the way up to the fielder and appreciating his valiant effort. Ashik back on strike. Can Ashik break free here? He's been struggling to get the timing right. Can he get his timing right? Can he get back in form? You got to get that 6s, but you still got to time the ball well. That's nicely struck this time. The fielder puts it down.
That should have been taken. That was Ashik has been very lucky on a numerous occasion. Catch going down now. Another run out. He would have been out actually if it was hit. But 15 on the board. Don't know. 15 on the board in the progression of the 15-1-5. After the end of over number 2, 15 on the board, and they've lost 2 wickets, I guess, as well. White to start off with. Excellent delivery that is. Will just be one there. This man's got a lot of pace actually. He's got to work out his pace to good effect. How does he do that? Just got to see how he bowls express pace from the cameraman end, or from the dugout end, or from beautiful delivery. Clueless about that one. Mustafa, natural timer of the ball, plus the fact that he's a gifted striker of the ball as well. Mustafa can be devastating if he gets going, but that was expressing pace. Again, genuine pace. Superb delivery. Nothing the batter could do about that. Mustafa. Mic check. Right, beautiful delivery again. This is express. Clicking 120. Oh, that might be a runner. This is a big mix-up. It's a suicide of a run. There was no second run there. Ashik wanted to get to the strikers then. I don't know. I don't really understand the logic why you had to run for it. Never run on a misfield, and that's exactly been the case there. Ran on a misfield and has got to get out. 2 balls to go. 20 on the board. But the most important thing is over there. I think Mustafa is over there. Mustafa can make a big difference if he stays over there for another couple of overs, because there's a massive striker of the ball. I've seen him play before as well. Such a handy player he is, and such a big striker of the ball. But Ashik couldn't get going actually. He struggled to get his timing right. There were numerous instances where he tried to break free, but he couldn't get the timing right, and then finally he had to fall prey to the run out. New batter walks out. Harris, the new batter.
equally capable batter. See what he does, how he goes about his business. This is superb bowling. This is excellent bowling. Oh, this is a big mix-up. Just for the moment, I thought that Mustafa's gone by miles, I'd say. He was gone for all money. If the throw was good, the throw was much faster. I think it's got to survive. Mustafa survives, Haris survives. But they got to survive this over. This is a pacey express clicking around about 120 miles per hour. I don't know, but it looks like 120 miles per hour. Check out that. Down the leg side again. This time surely should be a wide. This is one of the dangers of the pacey express bowlers, is that the fact that bowlers bowl extra pace, sort of 120, 130 clicking. Don't know. I think that kind of speed that is, because you don't, as a batter, you can't have a heavy high bat lift. You got to play with a short bat lift, and that's one of the method that I worked out myself, and that's where the high bat lift comes into play. What happens with a high bat lift is that, I'll come back to that after this over. Anyways, over number 3 bowled out. 22 for 2. SM Warriors 22 for 2 after the end of 3 overs. They'll be disappointed that they couldn't make the most of the power play overs. But Mustafa and Haris both are capable, experienced batters over there. They can certainly make a big difference if they stay there and play some shots, and if they are successful, that will certainly add a great deal. Going back to my point about high bat lift, is that when you have a high bat lift with someone bowling 120 miles per hour, is that your bat timing, the moment that your bat comes down, you know, the ball goes away. The reaction time is very little, therefore you got to bat with a short bat lift. New bowler, Fayaz back into his second over. Magnificent over he bowled in the first. And he's got to come back and bowl another peach of an over to get things going. SM Warriors will look to try and take the attack in this Fayaz over. Haris is very keen to go for the big shot. I'm sure about his body language suggests that very much. And Mustafa desperately wants to come back on strike and make a huge difference, potentially by getting a big 6, but in this longer format of the match, this is good bowling, but outside the off stump. Wide call by the umpire. Acha Banur there doing the business as an umpire. I don't see him umpire a lot, actually. He's a gifted batter, Acha Banur is. Not playing today, surely helping his teammates, helping his co-teams as an umpire. Fabulous ball striker, Acha Banur is, no doubt about that. Haris now. Haris tries to go for the big shot, but came from the inside part of the blade. Will just be one. 23 on the board. In the progression of the 4th over, Fayaz is bowling brilliantly. What I like about Fayaz's bowling is that his bowling is mixing his lines up and not being predictable. That's been one of the key strengths of his bowling, is that he's making the batters think always. And that's what, as a bowler, you got to do, because you've got very little margin, plus the fact that the ground dimension is small, which means boundaries and sixes is always there for to be taken. This time it's up in the air, just about falling safe. They might push hard for the second. Yes, that misfield allowed the second to be taken. Fayaz is not happy. Why would he be? Because he's bowling magnificently. He doesn't want extra runs to be leaked in his over. And Mustafa tries to target him. He wants to line the bowler up into that mid-on, mid-wicket, square leg. That's what he's going to be targeting now for sure. Beautiful delivery by Fayaz. Excellent stuff that is down the leg side. Nothing much Mustafa could do about that one, because why has got that beautiful
lines is that he's bowling round the leg side and firing the ball all the way round the legs of the batters. Not easy to get away with. Therefore, resulting in just the one. Straight to the fielder. Will just be one this time. Haris gets off strike and brings Mustafa back on strike. Mustafa now will be targeting that mid-wicket boundary. That's what he loves. He loves that area. I know he's hit many sixes before in that direction. That's what his target will be, to try and get some big sixes to get the momentum going. Fiercely strike. That's exactly what I meant. Came from the middle of the screws. Traveled all the way for a six. Exceptional timing, that is. That's what it is all about. If it's a big ground or a small ground, doesn't matter. You got to get the timing right. Score moves on to 34 now. Mustafa is the lone man battling this war, actually, because it's got that power, it's got the skills, it's got the timing, and it's making it work in his favor. Sensational striking, ball striking, that is, by Mustafa. Outstanding player Mustafa is. Has got tons and tons of experience representing Navabharath Salmara as well previously. A batter with a different aura, has got that outstanding strike rate as well, and he wants to improve on that, taking on the classy bowler. Superb delivery, good comeback. End of over there, end of over number 4, and it's 34 for 2. SM Warriors, I want to make the most of the next 4 overs, because Mustafa knows that if he gets out here, it will be a big blow for them. And that's what his target is. Wants to stay over there, and he wants to make a big statement. He wants to play right till the end. And that's what the idea of Haris and Mustafa should be at this stage. It's a 6-over match. They still have got another 2 overs. And they can try and make the most of the next 2 overs if they can. And if they got to get to a good total, round about 50s, 60s, if they got to get to that mark, I think these 2 batters will need to fire. And Mustafa is firing already, and Haris needs to fire at the other end as well. So the idea is crystal clear now from Haris that he wants to play big shots for sure, because not a lot of time left in this innings. Now this is the time where they got to pull the trigger and try and make sure that they get some boundaries. New bowler to Haris. Fiercely struck, powerfully struck. There is a fielder over there. Great throw by the fielder. Fires there. Will just be one there. So brings Mustafa back on strike. Haris is slowly starting to time the ball well. And that's what, as a batter, you walk out there with a different intention. Doesn't matter, you want to hit every ball out of the park, but you just got to stay over there and try and make sure that you time the ball well for 1, 2, 3 balls. You slowly get going. And that's how you got to start batting. Nicely struck this time. Powerful crunch down the ground. Will just be one. This is good bowling, good stuff by the bowler. Wajesh has got to be bang accurate. He knows that he's got very little margin for error, because he goes off, he'll be disappeared out of the ground for 6. For sure, that's his. There's that first ray ball, bad ball, that's been punished into the square leg boundary. This is what the power of Haris is all about. Like I mentioned earlier in the previous ball, started to get his rhythm right, started to get his timing right. He got one in the midst of the blade and flew all the way towards the square leg boundary for a massive 6. Second 6 of the tournament, coming from the bat of Haris. Such a lovely timer of the ball he is.
This time trying to repeat that stroke, this time completely bamboozled. Completely deceived by that delivery. Good comeback by Vijesh. Vijesh got that one bad ball. Not able to fire it down the leg side. Got that bad ball, deserved the treatment it required. This is a freebie, it's a free kick. Oh, unbelievable. It is unbelievable that he couldn't make the most of that one. That was an easy grab there. That should have been taken. The fielder over there, yes, it's been signaled 6 by the umpire. 6 to the total. That's a hit me ball. I don't know what Vijesh was thinking. Was he trying to bowl slow? Score moves on to 43 now. Sorry, 48. 2 balls to go. Timeout. Okay, one fielder has to come inside. Exceeded the time limit. Umpire Ashraf Achabanu, very smart in finding that out. That's the new rule of the book. Time's out, so an extra fielder, that means batters can target that area. Oh, that's a powerful strike. That might go all the way for 4. No, it's been great fielding by Fayaz there. Sensational fielding there at long off. Saving the certain boundary. That was struck like a powerful bullet on the offside. Pulled back nicely in the end. A couple to the total takes the scoreboard to 50. 50 on the board now. This is a great partnership. This is just when they got together, Harris, 2 quality batters, no doubt about that. If you look at the way they bat, you can understand and differentiate between quality batters and non-quality batters. Harris and Mustafa both are high quality batters, and they make that difference. Have a look at the difference that they made now. Got off to a great start, and it's Mustafa and Harris got together, and they believe that they could take their team to some kind of respectability, and that's exactly what they've done. They've got last over. Mustafa and Harris have got the last over here. I want to make the most. 50 on the board, 50. 5 bowlers shall be used, I think. That's the official confirmation. Bowler's name, please. Nuhan, the new bowler, is going to bowl the 6th over. He's up against Mustafa. Mustafa surely will be targeting that leg side boundary that like the way he did last time around. That's what his idea is going to be like, because he wants to try and maximize. That's a super strike, no ball call. That's out of here. What a strike that is. That's sheer timing skill for you by Mustafa. Great exhibition of power striking. Exceptional batting this is by Mustafa. Score moves on to 57 now. No ball called as well, so that's going to be a free hit. Now Nuhan straight away under the pump now. Last over. He's on the back foot straight away. Trying to repeat that shot this time. Well bowled by the bowler. Mustafa couldn't get in his hitting arc actually. So to tell you a little bit about the hitting arc, you got a ball around about that 4th stump, 5th stump channel. And that's the hitting arc. There's that hitting arc. But this time Mustafa missed timing. Oh, that's a catch going down. It's a dolly, really. It should have been taken. That's the simplest of catches. Mustafa has been put down here. And that should have been taken. Wicket going down. Mustafa will be very, very happy about us. We'll be very happy about that one, because he's going to come back. Now Harris on strike. Harris will be targeting the leg side boundary for sure. This is good bowling. Chance of run out, mix up. That's out surely. Sama's over there. He says no. He says no. Mustafa survives.
Slightly late on that one. The wicketkeeper tries to get the batter out. Mustafa survives and he goes stronger. 59 on the board, 2 balls bowled in the over. They still have gotten 3 balls bowled in the over. Not sure if we've got the third umpire, the TV umpire. I think we don't have. No third umpire. No. Surely that was a difficult one for the umpire to judge. So that's where the TV umpire comes into picture, but we don't have the use of TV umpire here because of the timing and because of the technology as well. Because of the availability of the number of cameras as well. Could be because of that. This time it's a clean strike. And it's been taken right at the edge of the boundary. Excellent catch, that is. Good judgment by the fielder at square. And he's taken that catch comfortably. Now Mustafa's got to take a long walk back. Score still stays at 59 now. 2 balls to go in the last over. SM Warriors want to try and make sure that they get more under their belt because it's not easy to defend a total. Last ball, or last 2, last ball. Last 1 or 2. Sorry, last 2 to go. Yes, 2 to play. New batter walks out to the center. Batter's name, please. Batter's name. Fiercely struck this time. That might go all the way. Bouncing inside the rope. Just bouncing inside the rope there. It's gone all the way to the boundary. An extra boundary to the total as well. Good ball striking, that is. Came from the meat of the blade. Races the score to 63 now. The new batter coming straight away firing. And that's exactly the kind of intent that they need in the last death overs. And they need a lot more of those. Last 1 ball coming up. Can they make a 6 out of it? They do get bat on ball this time, straight to the fielder. And he's taking it comfortably. Wicket going down of the last over. Sorry, last ball as well. Score. So SM Warriors have managed to score 63, which means 64 will be the target for. Sanam Paril when they come out to bat. It's going to be a very difficult chase, but it's not an impossible, interesting chase, I'd say, overall. Looking at the context of the match, not that easy to clear the boundary with ease. Just wait and see. So tell you all more about that one. To tell you more about the chase, it's going to be Mr. Farvez who will take over me in the regional Kannada language. It's going to entertain you for the next few overs. Thank you, Mr. Farvez. Thank you. I'll be back in a short while. Hal. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಆಶಿಮ್ ಕುಕ್ಕರಬಿಟ್ಟು ಇವರೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷಾ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಆ ಒಂದು
ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಕ್ರೀಡೆ, ಸೌಹಾರ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೀಡೆ, ಸಾಮರಸ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೀಡೆ ಎಂಬ ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ ನವಭಾರತ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಸಾದರಪಡಿಸುವ ಸಾಲ್ಮಾರ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 12ರ ಆವೃತ್ತಿ 12ರ 7 ತಂಡಗಳ ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಹೊನಲ ಬೆಳಕಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ದೂರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುವಾಗ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳ ಧನ್ನಿನೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಪ್ರಥಮ ಪಾದಾರ್ಪಣೆಯ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬರುವಾಗ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಮೌಂಟನ್ ನ್ಯೂ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಸಾಲ್ಮಾರ ಪುತ್ತೂರು ನಡೆದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸರ್ವ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೂ, ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೂ, ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು, ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತ ಕಾಣುವಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗತಕ್ಕಂತಹ ಮೊತ್ತ 4 ವಿಜಯದ ಗುರಿ 65ಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತಾ 64 ವಿಜಯದ ಗುರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತಾ ಇದೆ. 63 ರನ್ ಅನ್ನು ಪೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮಿಗೆಗಾಗಿ 2 ತಂಡಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಿಂಗ್ಸ್ ಸಾಲ್ಮಾರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಜನತಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ಅದೃಷ್ಟ ಕಪ್ತಾನರುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಥಮ, ದ್ವಿತೀಯ, ತೃತೀಯ ಕರೆಯನ್ನು ಕೂಡ ರವಾನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುವಾಗ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಆರಂಭವನ್ನು ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕಾ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚ ಬಣ್ಣೂರು ಅನೀಫ್ ಇವರನ್ನು ಜೊತೆಗೂಡುತ್ತಾ ಶಮಾಸ್ ನೇರಳಕಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಾಗುವುದಾದರೆ, ಅಂಕಿಅಂಶ ಬರಹಗಾರ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಯೇಶ್ ಸವಾತ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಾಗುವುದಾದರೆ, ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಶಿಂ ಕುಕ್ಕರಬೆಟ್ ಇವರನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಚಾಲನೆಯಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರ ಸಮ್ಮತಿಯೊಂದಿಗೆ 36 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಪೇರಿಸಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮೊತ್ತ 64. ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಾದರೆ 3 ಅಕ್ಷರದ ಕ್ರಿಕೆಟ್, 3 ಅಕ್ಷರದ ಅದೃಷ್ಟ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುವುದಾದರೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರ ಸಮ್ಮತಿಯೊಂದಿಗೆ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಮಾಂತ್ರಿಕತೆ ಎಸೆತಗಾರ ಅಶ್ರಫ್ ಅವರನ್ನು ಕರೆತರಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗ ಆರಂಭಿಕ ದಂಡುಗಾರ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಫಯಾಜ್ ಜೊತೆಗೂಡುತ್ತಾ ವಿಜೇಶ್, ದಂಡಗಾರಿಕಾ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜೇಶ್ ಹಾಗೂ ಫಯಾಜ್ ರವರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಅಶ್ರಫ್ ರವರ ಮುಖೇನ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. 64 ಮೊತ್ತವನ್ನಿಲ್ಲಿ ಪೇರಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾದು ನೋಡೋಣ. ನವಭಾರತ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಇವರು ಸಾದರಪಡಿಸುವ ಆರಂಭಿಕ ಪಾದಾರ್ಪಣೆಯ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 7 ತಂಡಗಳನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀಗ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬರುವುದಾದರೆ ಹೊನಲ ಬೆಳಕಿಗೆ ಕೂಡ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುವ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಲಭದಾಯಕ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಂದರತೆಯ ದಾಳಿ ಇದು. ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗುವಾಗ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಸಮ್ಮತಿಯೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರನ್ನೆಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸುಂದರತೆಯ ದಂಡನೆ. ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿಗೆ ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರ್ ಆಗಿತ್ತು. ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡಿಗೆ ಬೌಂಡರಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಬೌನ್ಸ್ ಆಗಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಲಾಭಾಂಶ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತ ಸುಂದರತೆಯ ದಂಡುಗಾರಿಕೆ. ತನಗೆ ಮನ ಬಂದಂತೆ ದಂಡಿಸುವಂತಹ ದಂಡುಗಾರರು ಅಂಕಣದ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಕಾರಣ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಮಗದೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ರವಾನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಜನತಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ಅದೃಷ್ಟ ಕಪ್ತಾನರುಗಳು ಬನ್ನಿ. ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮೆಗೆಗಾಗಿ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಸಾಲ್ಮಾರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಜನತಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್. ನೆಲಮಟ್ಟದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಇದು. ಸುಂದರತೆಯ ದಾಳಿ. ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯನ್ನು ಮುತ್ತಿರತಕ್ಕಂತಹ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಸರಸರನೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಚುಕ್ಕಿಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಮಗದೊಂದು ಅದ್ಭುತ ದಾಳಿ. ಲಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದಾಳಿಗಾರ ಅಶ್ರಫ್. ದಾಳಿಗಾರಿಕ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸುಂದರತೆಯ ದಾಳಿ ಸರಿ ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಸತ್ತಾರ್ ಅವರ ಮುಖೇನ ಬರುವುದಾದರೆ 1 ಅಂಕವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗತಕ್ಕಂತಹ ಮೊತ್ತ 5. 4 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಪಂಚಮ ಬಾರಿಗೆ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲಮಟ್ಟದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ. ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವ ಚೆಂಡು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಲಿ ಪುಟಿದೇಲದೆ ದಂಡುಗಾರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ವೈಫಲ್ಯಗೊಳಿಸುವಾಗ 1 ಅಂಕಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಅಂಕದೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 6.
ತನ್ನ ಕೂಟದ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಅಶ್ರಫ್. ಮಗದೊಂದು ಸುಂದರತೆಯ ದಾಳಿ, ಸುಂದರತೆಯ ದಂಡನೆಯ ಸರಿ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1 ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗುವಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 7 ಮಾತ್ರ ಅತಮೂಲ್ಯ ಉದ್ದರಿಗಳನ್ನು ಕಳೆಕೊಳ್ಳದೆ ಇರುವರು ದಾಂಡಿಗರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದಂಡುಗಾರಿಕೆ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವೈಫಲ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾಣಸಿಗುವುದಾದರೆ ಕಾರಣ ಇದು ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗ. ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತಗಳ ಇಲ್ಲಿ ಸವಾಲನ್ನು ಬಿಟ್ಟೆಟ್ಟುವಾಗ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಕೇವಲ 7 ಓಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ 1 ಬೌಂಡರಿಯೊಂದಿಗೆ 7 ಓಟವನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ 1 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೊನಲು ಬೆಳಗಿನ ಪಂದ್ಯಾಗುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುವಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಗುಟ್ಟ 8 ಹಾಗೂ 9ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಇದೇ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರುವಾಗ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಸರ್ವ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಬ್ಬ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಾತ್ರೆ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಲರವ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಉತ್ಸವ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಗುಟ್ಟವನ್ನು ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸತತವಾಗಿ 11 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ 12ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ. 12ನೇ ವರ್ಷನೆಯ ಪದಾರ್ಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಗುಟ್ಟ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ದಾಳಿಗಾರ ಹಾರೀಸ್. ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಈರುವ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಹಾದು ಹೋಗುವಾಗ ಈ ಬಾರಿ ಮುಸ್ತಫಾ ಎನ್ನುವಂತಹ ದೈತ್ಯ ದಂಡುಗಾರನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಈ ಬಾರಿ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ವಿಜೇಶ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ದಂಡುಗಾರ ನೇರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಪವೆಲಿಯನ್. ದಂಡುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ದಂಡನ್ನು ಬೀಸುತ್ತ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಆಸರೆಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಮುಸ್ತಫಾ ಈ ಬಾರಿ ತನ್ನ ಕೈ ಚಲಕದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಉದ್ದರಿಯ ಆಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದಾದರೆ ಆರಂಭಿಕ ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನೂತನ ದಂಡುಗಾರನಾಗಿ ಆಶೀಕ್ ರವರ ಆಗಮನ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ನೂತನ ದಾಂಡಿಗನ ಆಗಮನ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಹರೀಶ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯ ಪತಾಕೆ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮಗದೊಂದು ಸುಂದರತೆಯ ದಾಳಿ, ಸುಂದರತೆಯ ದಂಡನೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಚಲಿಸುವಾಗ 1 ಓಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಘೋಷಿತ ಪಾಲಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡು ಘೋಷಿತ ಪಾಲಾಗುವಾಗ 1 ಅಂಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 8. 2 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಿಂಗ್ಸ್ ಸಾಲ್ಮರಾ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನನನ್ನು ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ರವಾನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬನ್ನಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಗಾಗಿ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಥಲಮಲ ನರ್ತಕಿಯ ನರ್ತನಗಳು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ .10 ಡೆಲಿವರಿ ಚುಕಿಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡು ಕಿಂಗ್ಸ್ ಸಾಲ್ಮಾರಾ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನವನ್ನಿ. ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಯು. ಬಹಳಷ್ಟು ಕರೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೀಡಿದ್ದೀವಿ. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆನ್ನುವಂತಹ ನಿರ್ಣಯ ಸಂಘಟಕರ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ತಾವುಗಳು ಬದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ನೀವುಗಳು ಕೂಡ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿರ್ತೀರಾ. ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಬಯಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ತನ್ಕೂಟದ 4 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುವಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗತಕ್ಕಂತಹ ಮೊತ್ತ 9 ಮಾತ್ರ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರೀಸ್ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ದಾಳಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಮಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವಾಗ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಅನೀಫ್ ಅಚ್ಚಾ ಇವರನ್ನು ದಾಟುತ್ತಾ ನೇರವಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬಲು ದೊಡ್ಡ ಬಲಿಷ್ಠ ಹೊಡೆತ ಇದು. ನೇರವಾಗಿ ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯ ಹೊರಹಾಂಗಣಕ್ಕೆ 6 ಓಟವನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುವಾಗ ಕೊಯ್ ಮೊಕಾನೈ ಸೀದಾ ಸೀಮಾ ರೇಖೆ ಕಿ ಬಹರ್ ವಾ ಬೈ ವಾ ಚರಣ್ 6 ಓಟವನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. 6 ಓಟದೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಿಢೀರ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 15 ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಪಯಾಸ್ ದಂಡುಗಾರಿಕೆ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಗುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ 1 ಸಿಕ್ಸರ್ನ ಬಳಿಕ ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದಂಡುಗಾರ ದಂಡಿಸಲು ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುವಾಗ
ನೇರವಾಗಿ ಚೆಂಡುಗೂಟಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ನೇರ ನಿರಾಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಡುತ್ತಾ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಪವಿಲಿಯನ್. ಸಿಕ್ಸರ್ ವೀರ, ಬಾರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ವೀರನ ಪತನಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 15 ಮಾತ್ರ, 15ಕ್ಕೆ 2 ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ತನ್ಕೂಟದ ತನ್ನ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ 2 ಓವರ್ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. 12 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು 15 ಓಟವನ್ನು ಕಬಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ತನ್ನ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ 2 ಉದ್ದರಿಗಳನ್ನು ಕಳಕೊಂಡು ನವಭಾರತ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಸಾದರಪಡಿಸುವ SPL ಸಾಲ್ಮಾರ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ ಆವೃತ್ತಿ 12ರ 7 ತಂಡಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಶನಿವಾರ ಹಾಗೂ ಆದಿತ್ಯವಾರ ದಿವಸ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬರುವಾಗ ಮೌಂಟನ್ ವ್ಯೂ ಶಾಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುವಾಗ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ 30,000 ಹಾಗೂ ಸಾಲ್ಮಾರ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಟ್ರೋಫಿ, ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ 15,000 ಹಾಗೂ ಸಾಲ್ಮಾರ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಟ್ರೋಫಿ. ಇದಲ್ಲದೆ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಂದಿನ ದಿವಸ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕೂಡ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಅವಳಿ ಮೂವರನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಶ್ರಫ್. ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಮಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಅಶ್ರಫ್ ತನ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ 1 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 16 ಮಾತ್ರ. ಬರೋಬ್ಬರಿ 64 ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸಿದಂತಹ ತಂಡ 1 ಬೌಂಡರಿ 1 ಸಿಕ್ಸರ್ನೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಅಂಕಿಅಂಶಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 16ಕ್ಕೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಸುಂದರತೆಯ ದಾಳಿ, ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯ ಸ್ಫುಟತೆಯ ದಾಳಿ, ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯನ್ನು ಮುತ್ತಿರತಕ್ಕ ಚೆಂಡು ಸರನೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಗುಟ್ಟ ರಕ್ಷಕರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೈಫಲ್ಯ ದಂಡುಗಾರ. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಸುಂದರತೆಯ ದಾಳಿ, ಅದೇ ಶೈಲಿಯ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮಾಯಾ ಜಾಲವೂ ಇಲ್ಲ, ಮಾಟ ಮಂತ್ರವೂ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಮೋಡಿ. ಖಂಡಿತ ಅಶ್ರಫ್ ತನ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವಾಗ ಮಗದೊಂದು ಸುಂದರತೆಯ ದಾಳಿ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಬೀತಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಲಯಕ್ಕೆ ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ದಂಡುಗಾರ, ದಂಡು ಗರ್ಜಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಬಲು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಸವಾಲಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ತನ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವಾಗ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಈ ಅಶ್ರಫ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ತುದಿಯಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಂತಹ ತಂಡ ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ಮೈದಾನವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದೀಗ ಮಗದೊಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದಾಳಿ, ಸತತ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕಿಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸೆದಂತ 5 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಓಟ ಕೇವಲ 1 ಮಾತ್ರ. ತನ್ಕೂಟದ ಕೊನೆಯ ಸುಂದರ ದಾಳಿ, ಬೈಸಿಗೆ ತಗುಲಿದ ಚೆಂಡು, ಯಾವುದೇ ಓಟವನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮಗದೊಂದು ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಸತತವಾಗಿ 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಕೂಡ ಚುಕ್ಕಿಯಾಗುವಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗತಕ್ಕಂತಹ ಮೊತ್ತ 16 ಮಾತ್ರ. 16ಕ್ಕೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ 3 ಓವರಿನ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಬೇಕಾಗಿದೆ ನೂತನ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ರವಿ ಕೀಪು. ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ, ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಸತತವಾಗಿ ಚುಕ್ಕಿಗಳ ಸರಮಾಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ ಚೆಂಡು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ದಂಡಿಸಲು ದಾಂಡುಗಾರರು ವೈಫಲ್ಯವಾಗುವಾಗ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಲಭದಾಯಕವಾಗಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬಲು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ದಂಡುಗಾರರು. ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ದಾಳಿಗಾರ ತನ್ಕೂಟದ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ. ನೆಲಮಟ್ಟದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ ಇದು. ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದ ಚೆಂಡು ಚೂರು ಕೂಡ ಪುಟಿದೇಲದೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಕಾಣಸಿಗುವಾಗ ಬೈಸ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ 1 ಅಂಕವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. 17ಕ್ಕೆ ಜಿಗಿತಾ ಇದೆ ಅಂಕಿಅಂಶಿ ಪಟ್ಟಿ. ತನ್ಕೂಟದ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಚತುರ್ಥ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ
ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ರವಿ ಬಾರಿ ತನ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮಗದೊಂದು ಸುಂದರತೆಯ ದಾಳಿ, ಆದರೆ ಶ್ವೇತ ರಕ್ಷಕನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಅಪ್ಪಚ್ಚಿಯಾಗುವಾಗ ಮಗದೊಂದು ಉದ್ದರಿಯ ಆಘಾತಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಉದ್ದರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಆಘಾತಗಳು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ದಾಂಡುಗಾರರು ನೇರವಾಗಿ ನಗುಮುಖದೊಂದಿಗೆ ಡಕೌಟ್ ಹತ್ರ ಮುಖ ಮಾಡುವಾಗ ನೂತನ ದಾಂಡಿಗನ ಆಗಮನ ಕೂಡ ಕಾಣಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶಿಹಾಬ್ ನೂತನ ದಾಂಡುಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುವುದಾದರೆ ಇದೇ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ದಾರೆ ಎಳೆಯಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದೆಷ್ಟೋ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪೇರಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಈ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಗುಟ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ಸಜ್ಜಾಗಬೇಕು ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಕೂಡ. ಜನತಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಸಾಲ್ಮಾರಾ. ರವಿ 3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. 4ನೇ ಬಾರಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮಗದೊಂದು ಸುಂದರತೆಯ ದಾಳಿ, ಒಂದು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ, ಘೋಷಿತ ಪಾಲಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡು 1 ಅಂಕವನ್ನಿಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 18 ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ. ರವಿ ಮತ್ತೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸುಂದರತೆಯ ದಾಳಿ, ದಂಡುಗಾರಂತೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೈಫಲ್ಯತೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುವಾಗ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಇದುವರೆಗೆ ಕೂಡ ತನ್ನ ಸುಂದರತೆಯ ದಾಳಿಯನ್ನು ದಾಳಿಗಾರರು ನಿಭಾಯಿಸುವಾಗ 24 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಇದುವರೆಗೆ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟವನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಂದರತೆಯ ದಾಳಿಯನ್ನು ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಗೀಡು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣ ತನ್ನ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಉಚಿತ ಉಡುಗೆಗಳು ಅಥವಾ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 18 ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. 19 ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುವಾಗ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಬರೋಬ್ಬರಿ 12 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ತನ್ನ ಅಮೂಲ್ಯ ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 45 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ದಂಡಗಳು ಗರ್ಜಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ತನ್ನ ಪಂಚಮ್ ಓವರ್ ಎಸೆಯುವಂತಹ ದಾಳಿಗಾರ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಸಮ್ಮತಿಯೊಂದಿಗೆ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು. ಸುಂದರತೆಯ ದಂಡನೆ, ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಏರಿಯಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಚಲಿಸುವಾಗ ಕೇವಲ ಸೀಮಿತ ಪಾಲಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡು ಸೀಮಿತ ವಲಯಕ್ಕೆ ಚೆಂಡು ಧಾವಿಸುವಾಗ 1 ಅಂಕದೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 19-20 ಡಬಲ್ ಡಿಜಿಟ್ 20 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. 20ರ ಸನಿಹಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದೆ. 64 ಬೆಂಬಲಿಸಿದಂತಹ ತಂಡ ಇನ್ನು ಕೂಡ 43 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ, 44 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಬಾರಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಕೈ ಅಗಲವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಅತಿರಿಕ್ತ ಕೊಡುಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಉಚಿತ ಓಟದೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 22 ಡಬಲ್ 22 ಡಬಲ್ ಡಿಜಿಟ್ 22 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಸುಂದರತೆಯ ದಂಡನೆ, ಲಾಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಆ ಮೆಗತಿಯಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಜಿಂಕೆ ಮರಿಯಂತೆ ಜಿಗಿಯುತ್ತಾ ಅವಳಿ ಓಟವನ್ನು ದಂಡುಗಾರರು ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಗದೊಂದು ಸುಂದರತೆಯ ದಂಡನೆ. ಶಿಹಾಬ್ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಂಡಿಗೆ ಕೂಡ ತನ್ನ ದಂಡಿನ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ಈ ಬಾರಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಕೆಯತ್ತ ಮೊತ್ತ ಸಾಗುವಾಗ 25. ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಕೈ ಅಗಲವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ಎಲ್ಲ, ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಕೈ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎನ್ನುವಂತಹ ನಿಶಾನೆಗಳು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಸಮ್ಮತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರ ಶಿಹಾಬ್ ನೇರ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಾಢ್ಯ ಹೊಡೆತ, ಕೋಯಿ ಮೋಕಾಣ ಈ ಸೀದಾ ಸೀಮಾ ರೇಖೆಗೆ ಬಹಾರ್. ವಾ ಬೈ ವಾ ಚೆರಾನ್ 6 ಓಟವನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ.
ನೋಡಿ, ಬಾಲ್ ಬಾಯ್ಸ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕು. ಬಾಲ್ ಬಾಯ್ಸ್ಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೂಡ ಬಹುಮಾನಗಳು ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಸಂಘಟಕರು. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಾಲ್ ಬಾಯ್ಸ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿ. ಇಟ್ಟ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗುವಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗತಕ್ಕಂತಹ ಮೊತ್ತ 32. ಮಗದೊಂದು ಸುಂದರತೆಯ ದಂಡನೆ, ಆದರೆ ಮಗದೊಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ನೇರವಾಗಿ ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯ ಹೊರಹಾಂಗಣಕ್ಕೆ 6 ಓಟವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ದಂಡುಗಾರ ಶಿಹಾಬ್. ಬಹುಶಃ ತಡವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ರು. ಈ ಬರಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸಮಯ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯವಲ್ಲ. ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಾಢ್ಯ ಹೊಡೆತಗಾರರನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಲೈನಪ್ ಅನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕಾಗಿ ತಿದ್ದುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 38 ಮಾತ್ರ. 38 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. 38ಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ. 5 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ತನ್ಕೋಟದ ಒಂದು ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಚತುರ್ಥ ಓವರಿನ ಸುಂದರತೆಯ ದಾಳಿ ಸರಿ. ಅವಳಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ವೀರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೈಫಲ್ಯ. ನಗುಮುಖದೊಂದಿಗೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗತಕ್ಕಂತಹ ಮೊತ್ತ 38. 38. 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ ಆರು ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 5 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. 1 ಓವರ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 6 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 26 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 6 ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದ್ರೆ 36 ಬರುತ್ತೆ. 26 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 6 ಚೆಂಡು ಇದೆ. ಬಲಿಷ್ಠ ದಾಂಡುಗಾರರಿದ್ದಾರೆ. 6ಕ್ಕೆ 26 ಗೆಲ್ಲುವವರಾರು. ಖಂಡಿತ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಂದರತೆಯ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುವಾಗ 6 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 26 ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುವವರೇ, 6ಕ್ಕೆ 26 ಪೇರಿಸುವವರೇ ಇತಿಹಾಸ ಪುಟಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಬಹುದು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದಂತಹ ಸಮಯ. ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಪೈಪೋಟಿಯ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಆಗಬಹುದೇ. ದಂಡುಗಾರರು ಬಹಳಷ್ಟು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ ದಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸಬಲ್ಲರೆ, ದಾಳಿಗಾರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬಲ್ಲರೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಿಗೆ 6 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ 26 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನವೀನನನ್ನು ಕರೆತರಲಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಆಫ್ ಸ್ಪಿನ್ ಮಾದರಿಯ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ. ಸುಂದರತೆಯ ದಾಳಿಯ ಸರಿ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡುವ ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶಿಹಾಬನನ್ನು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗುವಾಗ ತನ್ನ ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸರ್ವ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದು ಮನವಿ. ಗೇಟಿನ ಎದುರುಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ತನ್ನ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದ ಆಟಗಾರರು ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ತಮ್ಮ ಬದಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಎನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ಸಂಘಟಕರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಖಂಡಿತ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ. ತಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬನ್ನಿ, ಗೇಟಿನ ಎದುರುಗಡೆ ಬಂದು ಆ ವಾಹನದ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ನಾವು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಬಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮಗದೊಂದು ಹೊಡೆತ ಸೀಮಾ ರೇಖೆ ಹೊರಹಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 6 ಓಟ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಲಭದಾಯಕ ಚೆಂಡಿಗೆ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಶಿಹಾಬ್ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ರೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೋ ಅಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಕೂಡ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ. ಕಾರಣ ಇದುವರೆಗೆ ಕೂಡ ತನ್ನ ದಂಡಿನ ಮುಗಿಯನ್ನು ಬಾರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಸುಂದರತೆಯ ದಂಡನೆಗಳು. 6ಕ್ಕೆ 26 ಬೇಕಿತ್ತು, ಉದ್ದರಿ ಬಂದಿತ್ತು. 5 ಬಾಕಿ ಇತ್ತು, ಇದೀಗ 4 ಬಾಕಿ ಇದೆ. 20 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 20 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಸುಂದರತೆಯ ದಂಡನೆ ಒಂದರ ಬಳಿ ಅವಳಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಓಡಾಡಿಕೆ. ಇದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಓಡಾಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ
ಎಸ್ ನೋಡಿ, ಶಿಯಾಬ್ರವರೇ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಡುವುದಾದರೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿಯ ಬಹುಮಾನಗಳ ಘೋಷಣೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಹುಸೈನ್ ಪಡೀಲರವಿಂದ ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿದೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ಜನ ಜನ ಕಾಂಚಾನ. ಖಂಡಿತ ಶಿಯಾಬ್ರವರ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಜೇಬಿಗೆ ಬರಬೇಕೆ. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಡಿ. 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮೊತ್ತ 18. 3 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳು ಇದು. ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಒಂದರ ಬಲಿ ಅವಳಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಇದೆ ತಿರಸ್ಕಾರಗಳು. ಎಸ್, 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಆತ್ಮೀಯ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ಚೆಂಡು ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಬಿಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಎದುರಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಬಸ್ಗಳು ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಶಾಲೆಯ ಅಂಗಣಕ್ಕೆ ಬಸ್ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದೀಗ ಶಾಲೆ ಬಿಡುವಂತಹ ಸಮಯ. ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಅವರ ಬಿಡುವಿಕೆ ಸಮಯ. ಶನಿವಾರ ದಿವಸ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತನಕ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಕರ ಮನವಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಒಂದು ಕಿವಿ ಮಾತುಗಳು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಸ್ಗಳು ಅಂಗಣ ಒಳಗೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ದಾರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸಹಕಾರ ನೀಡಿ ಎನ್ನುವ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ 1 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಭಾಗವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ 2 ತಂಡಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಭವ್ಯ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಅನಸ್ ಸಾಲ್ಮಾರ ಆತ್ಮೀಯ ಸನ್ಮಿತ್ರ ಓರ್ವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣಕಾರ ಕೂಡ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮುಂದೆ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ವಿದ್ಯಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷಾ ವಿವರಣೆಯ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣಕಾರ ಆತ್ಮೀಯ ಸನ್ಮಿತ್ರರು ಹಾಶಿಂ ಕುಕ್ಕರಬೆಟ್ಟಿ ಇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪೋಡಿಯಂ ಹತ್ರ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಟ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಹಾಶಿಂ. ಗುಡ್ಡೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಇದು. ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಂದರತೆಯ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುವಾಗ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ತೆಗೀರಿ.
ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಈಗ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಗೆ ಗೌರವ ನೀಡಬೇಕು.
All right, we're all set to the start of the second match. It's going to be played between King Salmara versus Jonathan Strikers. Jonathan Strikers have won the toss. I think they are asking the opposition to bat first. It's going to be a very good contest. Surely good players battling against each other. So in the first encounter between Sanam Strikers versus SM Warriors won that match by 16 runs. Some great batting by the batter, Mustafa and Haris, really. That partnership that took the team to great comfort when it comes to scoring. And got a good total on the board, and now another match coming your way. The opening pair, please make your way to the crease immediately. It's very hard to stay out there, actually, for the umpires as well, because it's the hot temperature touching around about 34 degrees Celsius. It's not easy for the umpires as well as the players to stay over there extra time. Just got to cut out time here. There's a lot of time wasted. It's got to make sure that there is no time wasted here. So we've got a lot of matches to be played in this long ground, around about, I think, 20 league matches plus the eliminators as well as the qualifiers. A lot of games to be played today as well as tomorrow in this historic Salmara Premier League, where I think I know as an outsider that there is a lot of talent in this area, where some good batters, good bowlers, exceptional players as well. Players of high quality batters, players with tremendous class and experience. Somebody like Mustafa has got tons and tons of experience under his belt, so good to see them playing against each other. So just wait and see for players can't take extra time. There's a lot of time being wasted here, so just got to cut out time. There's a lot of time being wasted. We don't want a lot of time being wasted. Yeah, 12th man of both the teams, please make your way to the com box. 12th man of King Salmara, please make your way to the com box.
Kim Salmara batting first in this encounter. I've been put into bat first by the opposition. And interesting to see how these two batters go about their business. But one thing for sure, that it's not a ground where, from the last match, what we've seen. So it's not a sort of track where you can play through the line easily and get boundaries and sixes in quick time. Yes, there were a couple of sixes. That's the norm, I think. You play cricket matches, you do see 1-2 sixes, but on that occasion. But, I mean, factually speaking, to the dimensions of the ground, I thought that it might be a game where you can see in excess of 6-7 sixes being hit, but that's not the reality. Mr. Hussein's every six will be awarded with 100 rupees by Katte Boys. Mr. Hussein, a cash prize waiting for you from Katte guys. You can win 100 rupees for every six you hit. That's a well worth cash prize. You hit around about 5 to 6 sixes, you win 600 rupees, which is truly exciting and highly rewarding for sure. Okay, the two brothers in operation straight away. Bowler's name, Farouk to bowl to Hussein. Farouk, the younger brother, I think. Yeah, right, to Hussein. Yeah, the older brother. It's a big test of character. Farouk is a devastating player, no doubt about that. Has got the ability to clear the ground with ease. But one thing for sure is that the batters will be looking to try to look to clear the infield where they can get value for their shots. It's not a big ground like I mentioned. Yeah, first ball of the match. Yes, all set. First ball of the second match. Farouk. Powerfully struck, thumb down the ground for 4. Good striking that is, putting pressure on his brother right from ball 1. Right into the gap. There's a vacant space on the onside. And he made use of that. Once it goes past, that's what I said earlier, that once it goes past the infield, it's always going to be a boundary. That's exactly been the case there. Boundary to the total. Hussein's confidence is quite high now, while his brother is on the back foot. Good bowling, great comeback, excellent comeback delivery by the bowler. Trying to play across the line over towards that square leg region, but was completely beaten by that delivery. Excellent comeback. Has got to produce more of those deliveries. Can't give it away. This is excellent stuff by the bowler. I know that it's a wide, but what the bowler's trying to do is to try and bowl as wide as possible so that the batter doesn't get that timing right. And that's good bowling. Down the leg side, will just be no run there. This is good comeback, really. That's what you got to do as a bowler. You can't bowl one predictable line. If you do that, you're going to be taken for runs. Plenty of those. What you got to do realistically is that you got to keep yourself in good shape, potentially picking up 1s and 2s. Now the bowler's got the upper hand. Straight to the field, a chance of run out. No, in the end, no damage done. 1 run taken. So Hussein gets off the mark. Sorry, Hussein goes to the non-strikers and brings Ashik on strike. Ashik for the first time, I'm sure. Ashik will be trying to get some boundaries. He's got some good power hitting skills.
So it's going to try and exhibit that for sure here. See how he goes about his business in the very first ball he faces. This is good bowling, good stuff by the bowler. Great comeback, excellent comeback by Farooq after being dismatched into the boundary in the very first ball. Has come back strongly. And that's what good batters do. There he goes, down the leg side this time, surely should be a wide. So that's what happens, it can happen as a bowler, you can sometimes be gone, sometimes be going to offline areas, sometimes wise, you can bowl those, I mean you can afford to do that, but the issue is that you've got to be making sure that you bowl excellent deliveries to try and restrict. Again, superb delivery. Well backed up by the fielder over there. Kindly pause the game. The kids have to go. Please pause the game. Score moves on to 8 after the end of first over. Haven't lost a wicket. That's the ideal scenario. Is that you bat first, don't lose wickets, because it's a 6-over match where you cannot afford to lose wickets up front. If you do lose wickets, you're going to be in trouble. And you've got to have some power strikers right at the back end of the innings, trying to have a big flourish. Siddiq, the icon of the team as well. Siddiq is a multi-talented player for sure, all-round performer he is, undoubtedly. Fiercely struck straight to the fielder. There is protection out there and the D will just be won this time around. So brings Hussain back on strike. Hussain's trying to get that big 6-over mid-wicket. That's what his idea is. I'm sure he's going to target that shot to boundary on the onside. It's not that easy to strike big towards the straight part of the boundary. Fiercely struck straight to the fielder. Good fielding, excellent fielding by the fielder at mid-on. Really saving a potential boundary there. At least a couple for sure. Siddiq bowling gentle pace deliveries. Excellent, that might go all the way, it does! Looks low, it's been pulled back. Great fielding by the fielder at long gone. That was a potential 6 there, almost going all the way. But it's been pulled back by Naveen. Outstanding stop there by Naveen there. These are some of the sort of stuff actually can really put the fielding side on top if they can save some of those singles boundaries. And now Farooq hit a mighty, Hussain hit a mighty 6, but it's been pulled back. Straight to the fielder. There was a catch there because the ball went straight off the pad, not off the ground. That's what the fielder suggesting on that occasion, but no damage done, resulting in a dot ball. Score still stays at 10-2 of the over. 2 more balls to go. Siddiq's been operating with some amount of meticulousness here. That's a hit-me ball, that might be out. No, it's gone all the way for 6. Excellent strike, that is. Free swing of the arms. He's got all the time in the world to pick his spot. That's exactly what he's done there. Picked his spot to perfection. That was a hit-me ball by Siddiq. Not the best of the deliveries. He'd be disappointed with that delivery. This time, much better, much better. That's where you got a ball. That's the end of over number 2. After the end of over number 2, King Salmara have managed to score 16 for no loss. Good start, really. They can bank on this start. Someone like Hussain, if he stays over there for a little longer, I'd say, if he can bat for another 16. A little longer, I'd say, in the context of the game, that would be very, very significant, I'd say, for their side, King Salmara. They'd be trying to make the most
If they can get another couple of sixes, that'll be a great momentum for them. Already achieved that momentum. They want to go big. And if they want to go big, this man's got to go big. These are the two batters. They are highly capable, high-quality batters. Down the leg side, express pace. Down the leg side, can't be kept for sure. So 1+1 to the total. 2 runs to the total. So that's one of the dangers, like I mentioned earlier in the first match, that you bowl express pace round about 120, 110 miles per hour. And if you don't get that right, there will always be problems. So wicket keepers hardly can get to that. If it's a wide ball that far down the leg side, very hard to get around. So just the one, a couple of runs without a ball being bowled. So these are bonus runs, really. Ashik on strike. This time it's a miss hit. Miles into the air. The fielder takes it comfortably in the end. Just for the moment I thought that he might have misjudged it, but no, taken well in the end. Under the hot sunlight, kept his eyes on the ball and completed an excellent catch over there. That's the end of the batter. Ashik's got to go back to the hut. He's not been timing the ball well. That's one of the reasons why he was trying to play that release shot. And that didn't come off from the meat of the blade. Travelled all the way up, and the fielder taking a comfortable catch now. Score still stays at 18 on the board in the progression of the second over. First ball completed. So someone's got to really try and make sure that someone stays alongside Hussain to try and steady the ship, because if they keep losing wickets, surely they just lost 1 wicket. If they keep losing their wickets, they could be in trouble. And that's why they've got to be very careful here, especially when it comes to batting first. Fiercely struck. The wrist protection in the D will just be won this time around. That's how you got to do it. So you know that Mustafa is already going, sorry, Hussain's going already big. He's a big striker of the ball. And why would someone else play a rash shot and get out? You got to somehow make sure that to rotate the strike. Down the leg side, great pickup, great wicket keeping by the wicket keeper there. Hamid, the wicketkeeper, highly experienced player. I know him for sure. Tons of experience under his belt. Fiercely struck, will just be no run there. Straight into the advertisement board. For the moment I thought that it might be 1 or 2, but Hussain be disappointed the fact that he played it straight into the advertisement board. Not for runs though. So no run to the total there. Score still stays at 20 down the leg side. Nothing Hamid can do about that one this time around. 1+1 resulted to the total. So again offline, again down the leg side, far down the leg side. I don't think the wicketkeeper would be able to collect that ball by any stretch of imagination. Therefore 2 runs resulted, so 4 extras costing in this over. This is turning out to be an expensive over so far. Chance of run out, no run there. Good bowling, good comeback. That's how you got to be. That's where you got to target. So if you're bowling that pacey, if you're bowling that express by nature, you don't really have to get the ball absolutely bang on target, because it's not that easy to time the ball well for the batters. So just another wide to the total there. 1+1 to the total. Takes the scoreboard to 24 now. Two balls to go in the over. Qalandar, express fast bowler. Qalandar has got the pace, but the problem is that he's struggling slightly with his line. That's where the faster bowlers will have to be careful, especially when they're bowling. They got to get that line right, and if you don't get that right, umpires will always be there to penalize you, and that can cost extra 5, 6, 7 runs. It might be a big problem when you're chasing, and that's why you've got to be careful when you're conceding those extra deliveries, extra runs.
absolutely significant. So they might seem to be very simplistic for now. Those 6 runs can make a huge difference to the result of the match as well. So no crossing for the declare because it was decided in the first match already by the umpires. I don't know whether it's the organizer rule or whether it's the rule created by the umpires. But either way, no cross-up thing for the, no change for the declared area. Something that the umpires will have to discuss and come to a clarity on that. 2 balls to go in the calendar over. Powerfully struck. There is protection out there. Will just be 1. This is the quality of Hussain, actually. Hussain, powerful striker of the ball, and there's the evidence of that. Went like a bullet to the fielder at long off. Tidies up well in the end. New batter, Arif's picked up a single already. He's got to do that for a longer period of time. So that might be another... Oh, there was an easy single there, but declined. Clearly declined by Hussain. I don't know what might be the reason behind that, but it's been declined. Anyways, end of over number 4. It's 25 for 1. King Salmara having been put into bat first by the opposition. Scored 25 in the first 4 overs. Sorry, 23 in the first 4 overs. And just lost the wicket of Ashik. So these 2 have a big responsibility, plus the fact that Hussain can't get out now. If Hussain gets out, there'll be more problems because their run rate is round about 6 runs per over at the moment, which can further decline as well. Hussain has this cash prize award waiting from Katte boys. For every 6 Hussain hits, he will get 100 rupees. So if he can manage to hit a couple of 6s or potentially 3 or 4 6s, he's got some good money, decent money for today to enjoy with himself, actually. Down the leg side, it can be called a wide. Yes, it is called a wide. So he's got to be careful here, the bowler. Junaid bowling that medium pace, gentle, pacey deliveries right up against. So anything in the arc of Hussain will travel all the way for 6, no doubt about that. Just like that, this time, straight to the fielder. Always put it down. That should have been taken by the fielder at mid-wicket. That should have been taken. It's a life for Hussain. Hussain mistiming that one straight. He's trying to clear the longer part of the boundary, but mistiming on that occasion. Hussain survives, brings Harif back on strike. Harif and Hussain both will need to now find a way to score runs as well as put pressure on the opposition, because they're scoring around about 6 per over. Down the leg side, it will be wide for sure. $28 on the board. Sorry, 29 on the board. 1 + 1 to the total. Junaid's got to be careful. That's what I said earlier. One of the issues that bowlers do have is that it's a long pitch. It's a long track where bowlers need to be very careful. That's out. That's the end of him. Hussain's got to go back to the hut. This is a big, big blow. Big blow for King Salmara. They wanted him to stay and go big. They wanted him to flourish through boundaries and 6s, but he's got to take a long walk back. Hussain's short innings comes to an end. Excellent bowling that is by Junaid. Bowling round about that off-stick channel.
And Hussein missing the line completely, trying to go for the big shot. And Hussein's got to go back to the hut, but Hussein's provided a good enough platform. Someone got to go there and try and pull the trigger and make sure to get themselves to a total of some respect if they got to win this match. Somewhere around about 40-45 will make it competitive. New batter, Williamson, the new batter. Williamson to replace Hussein. Nicely played, straight to the fielder at long and mid-off. No run there. Williamson wants to take a bit of time actually here. So straight away, straight to the fielder. Nice destructor. Is protection over there. Will just be one lofted drive right into the mid-wicket spot for one. Williamson gets off the mark with that single, brings Arif back on strike. So when would they pull the trigger? Because they're scoring around about 6 per over at the moment. So that wouldn't be enough. I'm sure that they'll be thinking about that. It's leg buys that will allow one to be taken. One on the cards now. 31 on the board. Last ball of the over coming up from Junaid. Junaid bowled superbly so far. Is gone for a few wides, but is picked up the price. Well, that's magnificent striking. That is, will just be one there by Williamson. Superb strike that is, up and over the infield on the offside, over mid-off. Just for one. So that's the kind of striking that you got to get going, especially in the first few deliveries that he faced. Okay, so it's the end of over number 4. King Salmara have managed to score 32 for the loss of 2 wickets, 2 important wickets. Hussein and Ashik are back in the hut. Arif has an exciting cash prize offer. If he hits 1-6, he will get 300 from Mr. Anas, and if he hits a hat-trick 6, he will get 1,000 cash prize. Oh, that's a superb strike. That might go all the way. Yes, it does. What a clean strike. What a clean strike by Williamson. Came from the meat of the blade. And that disappeared into the long arm boundary for 6. Superb timing, that is. Clean striking, big flow of the bat, big swing of the bat, through the line, traveling all the way. And nobody catching that one. This is the kind of intent. Someone got to pull the trigger, and it is Williamson who's pulled the trigger. And he's got to press on the gas now. Good bowling, good slow bowling. Excellent stuff this is by the bowler. Farouk coming back to his second over. Williamson is growing in confidence. His confidence is sky high. This is up in the air. This might be out this time around. Will it be caught? No. A couple of runs easily taken. 2 to the cards now. This is great momentum for King Salmara at this stage. If this man stays over there,
40 on the board. Williamson is going strong. He's got to go strong if they got to get to a good total, and that's what they're targeting now for sure. And this is one of the reasons why he pulled the trigger, stepping on the gas straight away. And he wants to get a couple of big sixes here. That was 1-6 that was clean and accurate over long gone. And that shows the class of this batter, Williamson. Can he get a couple more? Superb striking, that is. This is good ball striking. Will just be one. That will give him immense confidence. Harif at the other end now gets back on strike. Can Harif go big? This man's got the ability, has got the power striking ability, but it's Williamson who's got to take the majority of the strike now. Fiercely struck this time straight to the fielder. The fielder does no mistake whatsoever and long gone. Harif's got to take a long walk back. He couldn't get it in the meat of the plate. Another wicket going down for King Salmara. They'll be disappointed to see the back of Harif. Farooq picking up the wicket after being dispatched out of the ground for a massive 6. 41 on the board. Jonathan strikers will be looking to try and restrict the opposition from scoring big. And so far it's been, I think, not a bad performance by any stretch of imagination. Jonathan bowlers have bowled okay so far. Farooq in operation to the new batter, Money. Money, the new batter, walks out. Nicely struck. Oh, just over the fielder. Shot extra. And that league 2 runs misfield as well by the fielderette. Sweeper cover, allowing that 2 runs to be taken. 2 to the total, takes the scoreboard now to 43 after the end of over number 5. Last over of the match coming up. The most important thing for King Salmara is that Williamson is still at the striker's end. And he's got to try and score runs now. However he can. He's got all the shots in the book. I was able to observe some of his batting strengths. The way he's hit that 6 over long gone and powerful strikes down the ground. But one thing for sure, is a power striker. Williamson, he loves playing down the ground. I've never seen him play any risky shots down the leg side or on the offside. I do understand that can't play on the offside, no, not much field, but not even on the onside. But I think he's a down the ground player. Williamson, if he gets going, he can be dangerous. Can he get a couple of sixes? King Salmara. That might be, will just be one. There is protection out there. Williamson wants to come back for the second. He can't come back. Good fielding by the fielder at mid-wicket. Jitin in operation. Second time goes to the bowl to Money on strike. Money is trying to line him up. Line the bowler up. Can he do that? Good bowling. Excellent stuff by Money there. All along the carpet, nothing the batter could do about that one, resulting in a dot ball. That's what Money wants it. Money's confidence is sky high after that dot ball. The batter's under a bit of pressure. That might be a release shot. The release shot straight into the pouch of the fielder. And it's got to go back to the hut. Money's got to go back to the hut. Money couldn't do much influence with a bat. But Williamson stays at the non-strikers, and someone's got to try and make sure that someone can bring Williamson back on strike. And that's the key here. That's the objective should be. Because if Williamson gets back on strike, he can look for a couple of boundaries, big sixes. A couple of big sixes, that's what he can target. New batter walks out to the center. New batter.
Giant walks out to the center. Can Giant get some big sixes? Timed out. Someone gotta get in. Someone gotta get in immediately and try and adjust the field. The captain's doing exactly that. Nawaz is captaining the side with his leadership skills. Mr. Nawaz. Oh, that might be a six here. Water strike, that is. He's pumped it all the way for a magnificent strike, that is, by Giant. 50 brings up with that lusty 6 over mid-wicket. Unbelievable ball striking, that is. He's just come into the crease and is broken through with a massive 6. Money under pressure now. Money's got to come back strong. He's lining that mid-wicket boundary. Again goes for the big shot this time. Right into the rope, I think. It's been not sure exactly what happened, but no run there, no run whatsoever. A wicket going down. Giant's got to go back, but Giant has done the job, I think. Is it a magnificent 6 over mid-wicket? He's shown what he's capable of doing. It's a big gamble by Nawaz, I gotta say that. Trying to bowl Money in the last over, I think surely should be a big gamble, but hasn't paid off so far. Has been taken to into the cleaners. Apart from that 1-6, I think has bowled okay so far. And he's up against Williamson now. Can Williamson break free here? That's a superb strike. That might go all the way. It does go all the way. What a strike. What striking this is by Williamson. Unbelievable ball striking. What a player has turned out to be. Has changed the context of the match in their favour in the last few deliveries. This is where the power strikers make a big difference into the match. Especially someone like Giant, someone like Williamson make a big difference into the match now. Janata strikers will need to score 57. That's a massive total on the board. 36 ball, well over 8 runs per over is what the asking rate is at the moment. It's going to be difficult, but surely they've got the experience, they've got the power strikers. It's going to be a great chase. I've got to wait and see how it goes in their chase. But I've got to give in to Giant, and earlier on Hussain laid a solid foundation, but Williamson in the middle overs steadied the ship and scored in an aggressive style, batted positively, took his team to a great position. I think Giant also needs to be applauded for his magnificent 6 over mid-wicket. These are the kind of power strikers every team needs, and they can add a great value for your side. Excellent batting performance in the end by King Salmara. They got to do, that job is not done, it's half the job done. And this is where I think in the first match what we see based on the results, team batting first scoring 50 plus have won the match, and this could be another one here, 50 plus on the board, and there is a possibility that King Salmara might win this match. We never know. And to take you through to the chase of this tournament, chase of this match, it's going to be Mr. Anas. In the regional Kannada language, Mr. Anas is going to give the commentary here. ಸೊ ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ತೃತೀಯ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚುಮಕಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಕರೆ ರವಾನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಾಯ್ಸ್ ಸಾಲ್ಮರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಲಿದೆ ಟೀಮ್ 24.
ಬಾಯ್ಸ್ ಸಾಲ್ಮರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಲಿದೆ. ಟೀಮ್ 24 ಅದೃಷ್ಟದ ಕಪ್ತಾನರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಕರೆ ರವಾನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನೇರ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಸಾಲ್ಮರ ವಿರುದ್ಧವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಜನತಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್. ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. 6 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. ಮೂವತ್ತಾರು ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 58ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಜನತಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರ ಆಗಮನವೂ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಸಿದ್ದೀಕ್ ಹಾಗೂ ಕಲಂದರ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 0-7 ಬನಿಯಂದಾರಿ ದಾಳಿಗಾರ. ಕಿಂಗ್ಸ್ ಸಾಲ್ಮರ ಪರವಾಗಿ ಜಯಂತ. ತನ್ಕುಟದ ಆರಂಭದ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಅಂಕ ಸಂಪಾದನೆಯೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆ ಆರಂಭ. ಮತ್ತೆ ಜಯಂತ ಅಚ್ಚಾರವರನ್ನು ದಾಟುವ ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ಕುಟದ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ದಾಳಿ, ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ದಾಳಿ. ನೋಡಿ, ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ದಾಳಿ. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡಾಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಮೂವತ್ತಾರರ ಮುಂದೆ 58ರ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಜನತಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡುಗಾರ ಕಲಂದರ್ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ದೀಕ್ ಆಗಮನ. 2 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ಕೂಡ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 1. ಮತ್ತೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಯಂತ್ ಅಚ್ಚಾರವರನ್ನು ದಾಟುತ್ತಾ ನೇರ ಕಲಂದರ್ ಅವರಿಗೆ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರಿನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು. ಓಹೋ, ಇಲ್ಲೇ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡಾಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ ನೋಡಿ. ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್. ನೋಡಿ, ಪುಟಿದೇಲದ ಚೆಂಡು ನೇರ ಒಂಟಿಯಕ್ಕೆ ಸಂಪಾದನೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಚತುರ್ಥನೆಯ ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 2-2ಕ್ಕೆ 0 ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಷಷ್ಠಮ ಚೆಂಡು. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು. ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಜಯಂತ್ ಸಿದ್ದೀಕ್. ನೋಡಿ, ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಚೆಂಡು. ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಮಾದರಿಯ ಚೆಂಡು ನೇರ ಷಡ್ಕವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿದ್ದೀಕ್ ದಂಡು ನೇರ ಷಡ್ಕ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1 ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಷಡ್ಕ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಅದ್ಭುತವಾದ ದಂಡು. ಸಿದ್ದೀಕ್ ಅದ್ಭುತವಾದ ದಂಡುಗಾರಿಕೆ ನೋಡಿ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1 ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರಿನ ಲಾಭಾಂಶ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸಿದ್ದೀಕ್ ದಂಡು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆ ಈ ಸಿದ್ದೀಕ್. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1 ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 14. We heartily welcome the both captains to the tossing ceremony in front of stage. Boys Salmara versus team 24. 6 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. 2 ಪವರ್ ಪ್ಲೇ, 4 ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ರಹಿತ. ಒಟ್ಟಾರೆ 6 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯಲ್ಲಿ 2 ಓವರ್ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್. ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಶೈಲಿಯ ಮಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ಗೆ ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಆಗಬೇಕು. ತದನಂತರದ 2 ಓವರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಿನ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಬಹುದು. ಸೊ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಆರಿಫ್ ದಾಳಿ, ಅದ್ಭುತ ದಾಳಿ ನೋಡಿ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ. ಸರವೇಗದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿತ್ತು. ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ಮುಖೇನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 1ರ ಸಂಪಾದನೆ 15. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆರಿಫ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಲು 2 ಷಡ್ಕವೀರ ಸಿದ್ದೀಕ್. ನೋಡಿ, ಅದ್ಭುತವಾದ ತಿರುವು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ತಿರುವು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಚೆಂಡು ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ. ಮತ್ತೆ ಆರಿಫ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ
ಚೆಂಡು ಅಗಲವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಫ್ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಹೊರಾಂಗಣ ಚಲಿಸಿದ ಚೆಂಡು 1 ಅತಿರಿಕ್ತ ರನ್ನಿನ ಕೊಡುಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ 16. ಮತ್ತೆ ಆರಿಫ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡು ಲಯ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಲಯಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಬರಲೇಬೇಕು ಈ ಆರಿಫ್. ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಆರಿಫ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ಕುಟದ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು. ನೋಡಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರಿನ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಜಯಂತ್ ಹಾಗೇನೆ ವೈಡ್ ಕವರೇಜ್ ವೈಡ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹುಸೇನ್. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಬಹುದು ಈ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಓಹೋ ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ಯಾಚಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಬಹುದಿತ್ತು, ಆದರೆ ಚೆಂಡು ನೇರ ಬೌಂಡರಿ ರೇಖೆ ಕಲ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ ನಂಬರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಚತುರ್ಥನೆಯ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಆರಿಫ್. ಆನ್ ಟಾಪ್ ಚೆಂಡು ನೇರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪ್ರಹಾರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಲಂದರ್ ದಂಡು ಅದ್ಭುತವಾದ ಬೌಂಡರಿ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದೀಕ್ ಅವಲಿ ಷಡ್ಕ ವೀರನಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಲಂದರ್ ಅವಲಿ ಬೌಂಡರಿ ವೀರ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಜನತಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಕಲಂದರ್ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ದೀಕ್ ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿಯನ್ನೇ ನಿರ್ಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಂಡು ಬೀಸುವಿಕೆ ಜನತಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ನೋಡಿ ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯನ್ನ ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿದ ಚೆಂಡು ಅಗಲವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಫ್ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಹೊರಾಂಗಣ ಚಲಿಸಿದ ಚೆಂಡು ಅತಿರಿಕ್ತ ರನ್ನಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಿಫ್ ಲಯಕ್ಕೆ ಬರಲೇಬೇಕು. ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಶ್ರೇಷ್ಠೆಯ ದಂಡು ಬೀಸುವಿಕೆ ಒಂದಂತೂ ಸುಲಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಲಿಯ ಓಡಾಟ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಶಸ್ವಿ ಓಡಾಟ ಕಲಂದರ್ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ದೀಕ್ ಜೋಡಿ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2 ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿ 29. ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಓವರ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂವ್ಸ್ ಆನ್ ಟು 29 ವಿಥೌಟ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ವಿಕೆಟ್. ಜನತಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಸಾಲ್ಮರ ಕಪ್ತಾನ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಟೀಮ್ 24 ಕಪ್ತಾನ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಓಡೋಡಿ ಧಾವಿಸಬೇಕು. ಬಾಯ್ಸ್ ಸಾಲ್ಮರ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಡಕ್ಔಟ್ಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ತಂಡದ ಮಾಲಕನ ವಿನಂತಿ. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಯುವಕರ ಕಣ್ಮಣಿ ಶ್ರೀಯುತ ರೌಫ್ ಸಾಲ್ಮರ. ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ. ಅಲಂಕರಿಸಿದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನವಭಾರತ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಪರವಾಗಿ. ನೋಡಿ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹುಸೇನ್ ನೋಡಿ ಷಡ್ಕ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಷಡ್ಕ. ಇಲ್ಲೇ ಸಿದ್ದೀಕ್ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡುಗಾರ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಂಡು ಬೀಸುವಿಕೆ ಜನತಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ 35ರಲ್ಲಿ ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿ. ತೃತೀಯ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹುಸೇನ್ ವೈಡ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ರಶೀದ್ ರವರ ಕೈಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡಾಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ. ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ. ಚತುರ್ಥನೇ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್. ಹುಸೇನ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಲು ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡಾಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ. 3 ಷಡ್ಕವೀರ ಸಿದ್ದೀಕ್ ಜನತಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಿದ್ದೀಕ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹುಸೇನ್. ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮಿನ ದಿಗ್ಗಜರು ಒಂದು ಕಡೆ, ಸಿದ್ದೀಕ್ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ. ಹುಸೇನ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹುಸೇನ್, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ಷಡ್ಕವೀರ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡುಗಾರ ಜನತಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ. ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 35.
ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಪಂಚಮ ಚಾಲ್ತಿ. ಇದು ಹುಸೇನ್ ದಾಳಿ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ, ಆದರೆ ಇದು ಸಿದ್ದೀಕಿನ ದಂಡು. ಸಿದ್ದೀಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಹಾರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚತುರ್ಥನೆಯ ಷಡ್ಕ ವೀರನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ಸಿದ್ದೀಕ್. ಜನತಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಅದ್ಭುತ ದಂಡುಗಾರಿಕೆ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 3ರ ಪಂಚಮ ಚೆಂಡು ಷಡ್ಕ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹುಸೇನ್ ಲಯಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಬರಲೇಬೇಕು. ಈ ಸಿದ್ದೀಕ್ ನನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಲೇಬೇಕು. ಪ್ರಥಮ ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸೆಣಸಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಜನತಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಸಾಲ್ಮಾರ್. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 1ಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಪಾದನೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 3ರ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಪಟ್ಟಿ 42 ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತವನ್ನೇ ಕಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಬೇಕಾಗಿದ್ದು 18ರ ಮುಂದೆ 16ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣಿಚಿಮಿಕೆಯನ್ನು ಟೀಮ್ 24 ಕಪ್ತಾನ ಸಿದ್ದೀಕ್ ಪಾಲಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾದಂತೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಚತುರ್ಥನೇ ಓವರ್ ನೇರ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಪ್ತಾನ್ ಆರೀಫ್. ಟೆಕೆಗಾಡಿ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್. ಅಚ್ಚರ್ ಅವರನ್ನು ದಾಟುವ ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಥನೇ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಆರೀಫ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಲು 4 ಷಡ್ಕ ವೀರ ಸಿದ್ದೀಕ್. ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಲೇಬೇಕು. ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವ ದಾಳಿಗಾರನೋ ಈ ಆರೀಫ್ ಇಲ್ಲ. ಲಯ ತಪ್ಪುತ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡು ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಫಾರ್ ಅಂಕನ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 1ರ ಅತಿರಿಕ್ತ ಸಂಪಾದನೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿ 43. ಆರೀಫ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ದಾಳಿ ಸಂಘಟಿಸುವ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ ನೋಡಿ. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಆರೀಫ್ ಕಪ್ತಾನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಅರಿತುಕೊಂಡು ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುವನು ಈ ಆರೀಫ್. ತನ್ಕೂಟದ ದ್ವಿತೀಯ ದಾಳಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ದಾಳಿ, ಆದರೆ ಈ ಸಿದ್ದೀಕ್ ನನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವ ದಾಳಿಗಾರ ಇಲ್ಲ. ಕಿಂಗ್ಸ್ ಸಾಲ್ಮರ ಪರವಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಷಡ್ಕ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತನ್ಕೂಟದ ಪಂಚಮ ಷಡ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದೀಕ್ ರಾಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮೌಂಟೇನ್ ವ್ಯೂ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಜನತಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ. ಚತುರ್ಥನೇ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕಾಂಶಿ ಪಟ್ಟಿ 49. ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ದಾಳಿ. ಚೆಂಡು ಘೋಷಿತ ಪಾಲನ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. 1ರ ಸಂಪಾದನೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಾಂಶಿ ಪಟ್ಟಿ 50. 8ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 15 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 8ರ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಜನತಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಜನತಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್. ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗಾರರು ಇಲ್ಲಿ ಭದ್ರ ಪುನಾದಿಯನ್ನೇ ನಿರ್ಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕಲಂದರ್ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ದೀಕ್ ಜೋಡಿ ನೋಡಿ. ಆಶಿಕ್ ವೈಡ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಕ್ಯಾಚ್. ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಯನ್ನೇ ಅಪ್ಪಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡು ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿಯ ಮುರಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಟೀಮ್ ಷಡ್ಕವನ್ನು ಫಾರೂಕ್ ಆಗಮನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ರಮಾಂಕ 3ರಲ್ಲಿ ಜನತಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಫಾರೂಕ್ ಆಗಮನ. ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಪ್ತಾನ ಆರೀಫ್. ಲಯಬದ್ಧವಾದ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಬಹುದು ನೋಡಿ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ, ಸರವೇಗದ ದಾಳಿ. ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆರೀಫ್. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಅಂತಿಮ ದಾಳಿ. ಅದ್ಭುತವಾದ ದಾಳಿ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ರಶೀದ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನವಿತ್ತು, ಆದರೆ ಒಂದಂತೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಂಪಾದನೆ ಆಗುವಾಗ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 4ರ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕಾಂಶಿ ಪಟ್ಟಿ 51. ಇನ್ನು ಬೇಕಾಗಿದೆ 7-12.
ಮಣಿ ಪಂಚಮ ಓವರಿನ ದಾಳಿಗೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ. 12ರ ಮುಂದೆ 7ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಫಾರೂಕ್ ಆಗಮನ ಕ್ರಮಾಂಕ 3ರಲ್ಲಿ ಜನತಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಪರವಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಬಹುದೇ ಈ ಮಣಿ. ಪಂಚಮ ಓವರ್ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಪ್ರಥಮ ದಾಳಿ ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಣಿ ಟು ಒನ್ ಟಾಪ್ ಚೆಂಡು. ಫಾರೂಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ತೃತೀಯ ಬಾರಿ ಮಣಿ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಬಹುದು ಈ ಮಣಿ. ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ ವಿಕಿಂಗ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಮಂಗಳೂರು. ನೋಡಿ ಚೆಂಡು ಲಯ ಕಳಕೊಂಡು ಅತಿರಿಕ್ತ ರನ್ನಿಗೆ ಕೊಡುಗೆಯಾಗುವಾಗ 52. 6ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ 8 ಬಾಕಿ. ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಮಣಿ ದಾಳಿ ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 8ರ ಮುಂದೆ 6ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ನೋಡಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ದಾಳಿ ಈ ಮಣಿ. ಆರಂಭಿಕ ದಾಳಿಗಾರನಾಗಿದ್ದರೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಬಹುದಿತ್ತು. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಿನಾನ್ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫಾರೂಕ್ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ ಈ ಮಣಿ. ಪಂಚಮ ಓವರಿನ ಪಂಚಮ ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿ 52. 7ರ ಮುಂದೆ 6ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಬದಲಾವಣೆ ನೋಡಿ. 5ನೇ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮಣಿ. ಕ್ರಮಾಂಕ 4ರಲ್ಲಿ ಆಗಮನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಮಿತ್ ಯಾನೆ. 7 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 6ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಣಿ ಗುಟ್ಟ ರಕ್ಷಕ ಪಾಲನದಲ್ಲಿ ಈ ಉಸೆ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು, ಷಷ್ಠಮ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲೇ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. 6 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಅತಿರಿಕ್ತ ರನ್ನಿಗೆ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಈ ಮಣಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆರಂಭಿಕ ತೃತೀಯ ಓವರ್, ಚತುರ್ಥನೇ ಓವರ್ ಮಣಿ ದಾಳಿ ಸಂಘಟಿಸಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಸಾಧಿಸಬಹುದಿತ್ತು ಕಿಂಗ್ಸ್ ಸಾಲ್ಮರಾ. ಆದರೆ 6ರ ಮುಂದೆ 6ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ನೋಡಿ ಡೆತ್ ಓವರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಣಿ ಸಂಘಟಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು ಬೇಕಾಗಿದೆ 6ರ ಮುಂದೆ 6. 6ರ ಮುಂದೆ 6ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ನೋಡಿ 12ರ ಮುಂದೆ 7ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು. ಒಂದು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿದ ಮಣಿ. ಕಿಂಗ್ಸ್ ಸಾಲ್ಮರ ಪರವಾಗಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ದಾಳಿ ಸಂಘಟಿಸಿ 6ರ ಮುಂದೆ 6. ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡುಗಾರ ಸಿದ್ದಿಕ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 5 ಷಟ್ಕ, 33 ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಪಾದನೆ ಈ ಸಿದ್ದಿ. ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಿಶೋರ್ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಬಹುದೇ ಈ ಸಿದ್ದಿಕ್. 6ರ ಮುಂದೆ 6ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ನೋಡಿ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ತೀರ್ಪು. ಮನವಿ ಇತ್ತು, ತಿರಸ್ಕಾರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ 1ರ ಸಂಪಾದನೆಯೊಂದಿಗೆ. ಕಿಶೋರ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಾಂಕ 4ರಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಅಮ್ಮಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. 5 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ, 5ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಮೊರೆ ಹೋಗುವ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಸಂಘಟಕರ ತೀರ್ಮಾನ. ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡು ಚಿಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ರಕ್ಷಣೆ. ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಬಹುದೇ ಈ ಕಿಶೋರ್.
ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ನೋಡಿ. ಕಿಂಗ್ಸ್ ಸಾಲ್ಮರ 12ರ ಮುಂದೆ 7ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಣಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು. 6ರ ಮುಂದೆ ಒಂದೇ ಅತಿರಿಕ್ತ ರನ್ ಕೊಡುಗೆ, 1 ಉತ್ತರಿ ನಷ್ಟ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿದ ಈ ಮಣಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕಿಶೋರ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 4ರ ಮುಂದೆ 5ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿಯೂ ಚಿತ್ರಣ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ, 5 ಬಾಕಿ ಇದೆ. ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಿಶೋರ್ ಕ್ರಮಾಂಕ 5ರಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಜುನೈದ್. ನೋಡಿ ಜುನೈದ್ ಆಗಮನ. ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡುಗಾರ ಸಿದ್ದಿಕ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಭದ್ರವಾಗಿ ಕ್ರೀಸಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 5 ಷಡ್ಕ, 33 ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆ, ತಂಡದ ಭರವಸೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ತಂಡನ್ನು ಬೀಸಿದ ಈ ಸಿದ್ದಿಕ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾಗಿ ಜನತಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಒಂದು ಕಡೆ ರಾರಾಜಿಸುವಾಗ ಮಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಲಯಬದ್ಧ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ ಈ ಮಣಿ. ಆದರೆ ಕಿಶೋರ್ ನೋಡಿ ಎಡವಟ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅತಿರಿಕ್ತ ರನ್ನಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 4ರ ಮುಂದೆ 5ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು, ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 4ರ ಮುಂದೆ 4 ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಕಿಂಗ್ಸ್ ಸಾಲ್ಮರ ಒಂದು ಕಡೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಜನತಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್. ಜುನೈದ್ ಆಗಮನ. ಸಿದ್ದಿಕ್ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡುಗಾರ, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ, ನೋಡುಗರ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರಾಗಿರಬಹುದು ಈ ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ವಿಜಯ್? ಜುನೈದ್ ಒಂದು ಕಡೆ, ಕಿಶೋರ್ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ. ಗೂಟ ರಕ್ಷಕ ಪಾಲನದಲ್ಲಿ ಈ ಹುಸೇನ್ ಯಾರಾಗಿರಬಹುದು? 4ರ ಮುಂದೆ 4ರ ವಿಜಯ್. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ದಾಳಿ ನೋಡಿ. ಚಿದಾನ್ ವೈಡ್ ರೀಜನ್, ಕೈಗೆ ಬಂದ ಚೆಂಡು, ಒಂದು ಸುಲಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. 3ರ ಮುಂದೆ 3ರ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ತಿರುವು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಸಿದ್ದಿಕ್ ಕಿಶೋರ್ ದಾಳಿ, ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ, ಲಯಬದ್ಧ ದಾಳಿ ನೋಡಿ. ಪುಟಿದೇಲದ ಚೆಂಡು 1-1ರಂತೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕಿಶೋರ್ ಚತುರ್ಥನೆಯ ದಾಳಿ ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ, ಅದ್ಭುತವಾದ ದಾಳಿ, ಒಂದಂತೂ ಸುಲಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಲಿಗೆ ನೋಟವಿದು. ಅವಲಿಯು ಕೂಡ ಯಶಸ್ವಿಯ ಸಂಪಾದನೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಾಂಶಿ ಪಟ್ಟಿ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. 57 ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಮಬಲ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 2ರ ಮುಂದೆ 1ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಕಿಶೋರ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದಿಕ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ದಂಡು ಬೀಸಿ ಜನತಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಹಾಗೂ ಮಾಲಕನ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಂತ ಈ ದಾಂಡುಗಾರ ಈ ಸಿದ್ದಿಕ್ ಯಶಸ್ವಿಯ ದಂಡು ಬೀಸಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ 40ರ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನೀಡಿ ಜನತಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ದಂಡು ಬೀಸಿದ ಈ ಸಿದ್ದಿಕ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ 40ರ ಸಂಪಾದನೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಜೇನಾಗಿ ತಂಡದ ವಿಜಯಿಯಾಗಿ ಡಕ್ಔಟ್ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಹಾಕುವಾಗ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ 2 ತಂಡಕ್ಕೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಗಾರ ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ದಿ ಆಶೀಮ್ ಕುಕ್ಕರಬೆಟ್ಟ. Thanks, Mr. Anas, for the perfect analysis of the game of the last match. Very well done. So, watching the game over here, right, so it was an action-packed innings by Siddiq. Fantastic innings, taking his team home single-handedly in the end, actually. So, this is the kind of performance that puts you on the
Team 24, you've won the toss. You've got to decide your decision whether you're batting first or bowling first. Make that decision immediately. Right, to tell you a little bit about Siddique's innings, it was a spectacular innings. He came in as an opener. There was a massive total to chase down. He chased it like a champion. It's a combination of sixes and boundaries, and then release shots, plus the fact that he was able to take his team home. Oftentimes what happens when a good batter plays in a devastating way, in the last 4 balls you've got to get 5 runs, that's where sometimes something can go wrong. But Siddique took no pressure at all. One of the good things about Siddique's batting is that he was under no pressure whatsoever, right from ball 1 till the last ball he faced. He batted beautifully and sensibly and took his team home. Surely he's one of the batters to watch out for in the entire tournament. Now, an extra player from both the teams. Team 24's extra player. 12th man. An extra player from both the teams required here in the call box. Kindly help us with your names with an extra player, because it becomes difficult and cumbersome for us to register the names, the bowlers, the batters. Rather difficult. Team 24 have won the toss and they're asking the opposition, boy Salmara, to bat first. So not a bad decision. So we've seen 2 matches played here so far, and 2 of them have been won by team batting second. So surely that would be playing in the minds of the captains as well as the players, because you can restrict yourself to a decent total. And then I think first match was won by team batting first. My mistakes, not getting the facts right. So anyways, the idea when you win the toss and electing to field first is to try and make sure that you restrict the opposition side to a chaseable total, well under 6, 7 runs per over. Then you can try and chase it down. That's the ideology. It's not a bad idea. It works most of the time, and doesn't work sometimes. Got to be careful with the players, the bowlers, the batters, all. Boy Salmara now batting. Sawad and Jayesh to start the proceedings. And it's going to be bowler's name. Manoj to start the proceedings. To Sawad on strike. Interesting to see how these 2 batters go about their business in the first. Nicely played down the next side. Will just be 1. So they get off the mark with that single. Jayesh back on strike. Jayesh going to take the strike for the first time, so he's up against Manoj. See how he goes about his batting. Nicely struck on the offside. A couple of runs if they run hard, and they do run hard and they get too easily. Excellent stroke on the offside, just lofting it over the infield. That's the ideal way to bat when you know that you're batting in the power play. That's the best way to go about your business. Not seeing Jayesh much about his batting. I know him as a person, but let's see how he goes about his batting. Manoj will be trying to break by picking up a wicket or 2 in the very first over. This time it's a mistimed stroke. There is a fielder out there and it's been taken. Jayesh has got to go back to the hut. That was a needless stroke. I think he could have taken extra bit of time there. He could have hit it towards that square leg vacant space, but he found the fielder. I think he got the outside edge or the under edge on that occasion and popped up in the air and was a simple catch. First wicket going down for boy Salmara. They will not be happy about this.
I wanted a good start, especially being put into back first by the opposition. I wanted to set a good solid platform right at the start, but that didn't happen. Jayesh has got to go back to the hut by scoring 2. Sawad is still over there. Sawad's a handy player, he's a capable batter, destructive batter, no doubt about that. He's got all the shots in the book, Sawad. Seen the way he goes about his batting. Batters sometimes what they do is that because it's a short boundary, they are tempted to play big shots. And in the process, they're bringing their own downfall. We've got to learn a lot of things from Siddiq, the way he batted last time around. Avinash, the new batter, walks out to the centre. So tell you a little bit about Siddiq and the way he went about his batting. It was very strategic and it was very well planned out. Beautiful bowling chance. I think is slightly home. Just about safe. Just about safe. Avinash survives that stump chance. Good bit of bowling, good comeback by Manoj actually. He's bowling really nicely, bowling round about that 5th, 6th stump channel. And taking the ball away from the right-handers as well, so that's where it becomes that much more complex for the batters to try and execute strokes out of that. Excellent bit of bowling this is. This is the kind of bowling that lifts your team. This is the job that is gotten, especially winning the toss and asking the opposition to bat first. Fiasco strike, clearing infield. There is protection in the deep. Good fielding. Excellent fielding by the fielder at long one. Just the one resulted. Sawad back on strike. So interesting to see how Sawad goes about his business. He's a clean striker of the ball. We all know that. But how far can he strike? Will he go for the big shots or will he think about getting singles? That's the big question because they have already lost Jayesh. So they'll be thinking maybe on the back foot slightly. Oh, that's out! That's out! A wicket going down. Sawad's got to go cheaply. He was trying to play the big shot over mid-wicket and has been completely deceived by the bowler. This is a fabulous first over. Last ball of the over coming up, I think. Over. That's it, over. Over, end of over number 1. Boys Salmara have managed to score only 3 or 4. Four on the board for the loss of 2 wickets. 2 big wickets are back in the hut. Sawad and Jayesh making the same mistake, both of these 2 batters. They should have stayed in that. It's not all about cracking every ball out of the park, even if it's a power play. Like I always say in my commentary, that it's not about hitting every ball out of the park. It doesn't work that way. That method of that style of batting doesn't work always. You've got to learn a lot from Siddiq. That's why I said, because he's a clean striker. If you know that you're a clean striker, you always believe in yourself. And you always put pressure on the bowlers. End of over number 1. It's 4 for 2. New over. New bowler. Sorry. Bowler's name. Mukhtar. Mukhtar to bowl the second over. Mukhtar's got vast experience, no doubt about that. He's a smart operator, right up against the right-handed batsman. On strike, straight to the fielder. There is no run there, absolutely no run there. There's the fielder shot mid-wicket, controlling, protecting that boundary. No runs there, Nasser. And the new man walks out to the centre. Good bowling outside the off stump. Should be called a wide. An extra to the total this time around. Good piece of thinking this is by the bowler because he doesn't want to give away runs. That might be a ferocious 6. No, I think 1 bounce over the ropes. 1 bounce over the ropes for 4.
Superb strike that is. That's the vacant space as a batter you would love to take advantage of. You get some bat on that will disappear out of the ground for 4. That's exactly been the case. This is a good counter strike, counter punch by Avinash. Avinash can bat. Is a decent player. Good player, rather. See how he goes about his business. This time it's up in the air. It's been taken. Avinash has got to go back to the hut. Trying to repeat the similar sort of stroke, this time getting the outside edge and popping up in the air. And an easy catch for the fielder at shot extra. He doesn't make mistakes. He's got to go back to the hut. Another wicket going down for boy Salmara. They're 3 down now. They're in trouble. I got to find that player who can play in a responsible way. 3 wickets have gone down, largely due to lacking in responsibility. This is a 6-over match. Let's not forget about it. Therefore, you've got to try and make sure that you spend a bit of time out there in the crease and try and get used to the track and try and read the bowlers and try and pick up singles, twos, put pressure on the bowlers. That's the way you got to go about your business. Now 3 down, and they've only scored 9 on the board. And 3rd over in progression. 2nd over, sorry, in progression. Ijaz, the new batter. Ijaz, I think, is original name, not sure. But anyways, Ijaz walks out. Ijaz had a wonderful series last time around, a wonderful tournament. There's a classy right-handed batter. Let's see how he goes about his business. His confidence is sky high, Ijaz. Good bowling, excellent bowling that is, on the off-stick channel. That's the way that you've got to ask the batsman to drive. And that's the high possibility that you get a dot ball. That's nicely played. This time got the outside edge. Deliberately played, I think. Towards that region will get off the mark. That's what you've got to do often. I think in a 6-over match, it's not about throwing your wickets away. You've got to take situations into accountability. And you've got to bat responsibly as well. That's exactly these two need to try and do. Nicely struck. There is a fielder straight to him. Good bowling, that is. Excellent over again by Mukhtar, producing a magnificent over and picked up a wicket as well. Now, boys Salmara are on the back foot, and they are in some sort of trouble. 10 on the board after the end of 2 overs. 3 wickets are down. Sawad, Jayesh and Avinash are 3 batters back in the hut. Next match is going to be played between Safar versus Sanam Strikers. Again, another exciting match coming your way. Safar versus Sanam Strikers. The 2 captains are needed here for the toss for the coming match. Safar got some outstanding players of highest quality. I know for sure that they won a lot of cluster level matches being organized by various organizers all around Puttur as well as Bandwal or anywhere you want. They're a very good side, but nothing to take away from anybody because it's all Salmara players playing in every single team. New bowler, Nizar to bowl to Ijaz. Interesting to see how Ijaz goes about his batting. Will he go for the big shot? Will he think about picking up singles? Or will he stay there? Time will tell us. Nizar's going to produce the over. This is down the leg side. Should have been one there. I don't know why he negated against it. There was always one there because it's too far away from the wicketkeeper. Means enough time actually for the batters to cross over for that single. Down the leg side this time surely should be a wide. An extra run to the total.
Nizar bowling sort of extra pace delivery, not much, not big run-up actually to his bowling, but it generates that sort of pace when it's releasing that ball, resulting in a dot ball. So this is good bowling by Nizar, to tell you frankly, because he's bowling around the legs, he's not giving freebies an offer and not bowling on the offside to try and deal against. Excellent stuff this is by Nizar, superb stuff by Nizar. He's bowling wicket to wicket, so as not giving Ijaz that sort of extra space and width to work with. And that's what Ijaz likes. Ijaz likes room on ball. This time it's a ferocious strike. There is a fielder over there. Will it be taken? Looks like it's taken, yes. Ijaz was, the pressure was mounting on him. He was trying to play that release shot. And he's got to go back to the hut. It was a great catch taken by the fielder at square leg. It went miles into the air. Never easy to take catches of that kind. Kept his eyes on the ball and took a comfortable catch. Great catch, really. I gotta admire that catch. You've got to show great technique to take those kind of catches. Catcher's name, please. Rakesh, the fielder over there, patrolling the square leg boundary. The secret of fielding in the outfield is that you've got to move quickly and anticipate for the ball. And that's exactly what Rakesh showcased there. Great exhibition of fielding skills and catching skills. So new batter walks out. Ijaz is back in the hut. New batter walks out to the centre. Nasir square, mathematically. Right, good ball, and this is absolutely great bowling by the bowler. Exceptional bowling performance so far. Bowling down the leg side, that's why Ijaz was tempted to play that shot. In the end, he's picked up a wicket. He's just given away one run, I think, so far. Superb bowling, that is. Absolutely nothing much the batter could do about that one. Outstanding over comes to an end by Nizar. It's just given away one run and it picked up a wicket as well. This could well be the match-winning over of this match. The score still stays at 11. One of the reasons why I'd say, going back all the way to boys Salmara, the way they started their innings, it was a bizarre way actually, because they lost 2 wickets in the very first over. They tried to press on the accelerator button right from ball 1. Didn't work in their favour. Unfortunately, they're now 4 down. It's bizarre batting performance so far. That's why you've got to have someone. And Ijaz, I thought, might actually try and steady the ship by picking up 2s and singles and off boundaries, but not to be the case. The pressure was standing on him. He was trying to play that release shot. In the end, it was taken comfortably. So, good phase. This is a good bit of phase, actually, for the fielding side. Manoj back into second over. This is superb bowling by Manoj. Excellent stuff. Fantastic stuff by Manoj. Bowling wicket to wicket. If there was LBW, surely he's a corner for sure. It was plumb in front. Good bowling by Manoj. Good start to his over. Now Nasir back on strike. Nasir's got to go good. Trying to play a big drive, big lofted drive over long off, but missing it completely. Manoj's not happy at all with that kind of a delivery. Again, another loosener, this time wide outside the off stump. Surely should be called a wide. So, bowled a couple of looseners. One got away because of the wide, and one got away because of the dot ball. Straight to the fielder, no, just spun away from him. This is the kind of ball where it becomes harder for fielders to field when the ball spins continuously, and it can go any direction. That's where you've got to get your body behind that one if you're fielding that kind of a delivery. Now Nasir on the strike up against Manoj. Oh, that might go all the way. Will it go all the way? It looks like it's gone all the way. No, it's been pulled back. Brilliant performance by the fielder at long off. That was a 6 on the cards actually. Pulled back magnificently, saving 5 runs.
2 to play with. Nasser, superb strike this time. Great comeback, excellent comeback. Chance to run over the clean pickup. Clean pickup, but the batter is home, and the wide called by the umpire. An extra to the total takes the scoreboard to no wide. The umpire not been able to understand if it took the pads on the way through. This time surely should be a wide. Called a no ball by the umpire. Well outside that pitch line. Should be called a... Manoj is in some kind of hurry. He's got to relax a little bit. I don't understand why you got to be in so hurry. Oh, catch going down. Difficult catch. Not an easy catch at all by the wicket keeper. But it's done well to stop that single. End of over number 5. It's 18 for 5. Sorry, it's 17 for 5. Over number 4 completed, sorry. Over number 4 completed, 17 for 5. Not good going for boys Salmara. They got to do a lot of thinking after this game, especially about their batting. The way they've gone about their batting, it's been a disappointment actually, incredibly disappointing the way they batted. They should have stayed in there, they realised that they should have stayed in there. Someone like Savad and Jayesh, big strikers of the ball, they should have stayed in there to make sure that their team gets to a better position, but that's not been the case so far. They've lost wickets like a pack of cards and now finding themselves in a very difficult position with Nasser at the strike as well as at the non-strikers end. The new bowler. Bowler's name? Nawaz. See what Nawaz does bowling. Nawaz, tall man. Got to produce. This time that might be, there's a fielder over there, but it's just a spectator, because that went like a rocket to the fence. Superb strike that is, powerful strike, came from the middle of the blade and travelled all, it's the bat flourish, the bat flow, that took all the way to that boundary for a massive 6. He went through with a stroke, using the pace of the bowler and his energy as well. Edging at this time, Nasser will be very happy. His confidence is sky high. His teammates will be happy that I got a 6. That was not expected of him. I don't know much about Nasser as a batter. Nasser now again. Nasser 2. On strike, up against Nawaz. This time it's a 6. No need to chase that. It was a 6 from the moment he hit it. This is exactly the kind of counter-punch that they need when they were going down. They needed something like this and they got it. Superb ball striking that is by Nasser. Exceptional timing on that one. Not an easy ball to connect, but is timed it to perfection. This is a good counter punch, and this will certainly give them some momentum. Who would have expected this of boys Salmara to do this late flourish right in the back end of the innings? Oh, that is another strike. That is 6 from the moment he hit it. Superb striking that is again. Sweet sound of the bat when he struck that. Nasser will get 100 rupees cash prize from Mr. Hanif. Can he do that? Can he get another 6 here? Nawaz is on the back foot, he's under pressure. There you go, this time surely miss it. It's a miss it and it's been taken. That's the end of Nasser, but he thinks that he believes that he's done the job. And the wicket going down as well. He was trying to break free. He was trying to throw the counter punch back. He's done that on a couple of occasions, trying to do that repeatedly. Ball got the outside edge and popped up in the air. Simple catch to the fielder at long off, and he's got to go back to the hut. 2 6s taking the score all the way to
36 now on the board. Fifth over in progress. Last ball of the over coming up. Off the fifth over. They can try and maximize this. New batter walks out as Files. Can Files play some big shots here? Files has got the ability. Can he play? Can he get a big one here? Straight to the fielder. Good comeback. Good finish to the over. But they would have not wanted that two big strikes from the bat of Nasir. Not really changing the context of the game, giving some momentum for boys Salmara. And when you've got the power strikers right in the back end of the innings coming in, you've got to have someone right at the top. Someone like Jayesh, someone like Sawad to set a solid foundation where they could score 15, 16 in the first two and then leave it to the next 4 overs where they can accelerate as much as they can. But that hasn't happened. That's why they're under more pressure now, under immense pressure. Nasir has already hit a magnificent 6. He's lining the bowler up for sure. This is the last over of the innings. Nawaz to bowl the last over to Nasir. Nice distract. There is vacant space over there. That might go all the way. No, it's been pulled back. It's been pulled back just a couple. 2 runs saved. Good commitment by the fielder over there with a long off, pulling it back inside the ropes for a couple. He's in devastating mode now. Nice distract. Still there is a fielder over there. They might push for the second. No, there's no second run there whatsoever. Good fielding by the fielder at long will just be one. Files back on strike. He's got to go for the big shot. Not much time left. They've scored only 39 now. They need to get some sort of momentum in the last over. Excellent bowling. This time surely should be a wide. Down the leg side. Anything down the leg side will be called a wide. So next run now takes the scoreboard to 40. Now if they can manage to get 1-6 here, they'll reach to some sort of competitiveness when it comes to their batting total. And I'm sure that Team 24 will be very aware of that fact. They don't want to leak runs here. Beautifully bowled. This time surely can't be a wide, should be a wide, should be a dot ball for ours. Time out, a fielder has to come in. Timed out. I got to adjust the field now, because of the fact that the new fielder comes back inside the ring, that gives Fires that luxury to play the big shots. This is good bowling, chance of a stump. Yes, it's got to go back to the hut. Fires' miserable stay comes to an end of the crease. He should have taken a single and brought Nasir back on strike. He couldn't do that. He tried to play that shot, that glory stroke, missed the line completely, and he's got to go back to the hut. Two balls to go. Nasir has to get back on strike to face the last ball. 9 wickets down. Sorry, 8 wickets down. Not sure, we'll come back to the wickets later. New batter. Haris Abdallah. New batter, can he do something with a bat? He's got to get some big sixes here. That's what the death over is all about. Down the leg side, it will be a wide chance of run out. No. Just about making it. Nasir right with the last instance. Called a wide by the umpire. So an extra run to the total. This will not be a good finish to Team 24's bowling. They wanted to finish things off with wickets and with dot balls, but they are conceding extra runs in the form of wides.
This time it's up in the air. This will be a simple catch to the fielder at long on. Does well, judged it to perfection. Excellent grab that is. Another wicket going down. One ball to go. 7 wickets going down. Score moves on to 41. In the progression of the last over. But Nasser will not be back on strike. It's going to be the new batter. It's going to be on the striker's end. 41 on the board. Last but one ball coming up by Navas to bowl the last over. Hasn't bowled badly, but bowled extra deliveries. Again, another wide. Looks like a wide, yes. Umpire Shamas says wide. Umpire Shamas has got tons of experience under his belt. He's been umpiring for the last 5 years or so now. They'll push hard for the second. They get it, I think. They'll make it easy. And they got an extra run as well. 2 plus 1 to the total takes the scoreboard to 45 after the end of over number 6. 46 will be the target for Team 24 when they come out to bat. Just got to give it to 2 Nasirs, actually, the way they batted in the middle overs. They were on the back foot, they were under pressure, they didn't have any momentum to their innings, but Nasir hit a couple of sixes, and then again Nasir hit a magnificent 6. 2 Nasirs doing the job for them. The next match is going to be played between Safa Star versus Sanam Strikers. Safa Star versus Sanam Strikers, both the captains are needed here for the toss. Safa Star's captain as well as Sanam Strikers captain. Both are needed here for the toss of the com box immediately. Mr. Kalandar, one of the organizers, please come to the com box. The other officials are waiting for you. Mr. Kalandar, one of the official match organizers, the officials are waiting for you. To take you through to the chase of this match, it's going to be Mr. Anas. Thank you again. Thank you, Mr. Ashim Kokravit. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸೊ ನಾವೀಗ ತೃತೀಯ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ನೇರ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 36 ಎಸೆತಗಳ ಮೊದಲ 36ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಟೀಮ್ 24. ಸೊ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕಾ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಅನೀಫಿಯಾನೆ ಅಂಚ ಮುಖ್ಯ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕಾ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇರುವ ಸಹ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಗೆಯೇ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಬರಹಗಾರರಾಗಿ ಕಳಂದರ್
ಸಾಲ್ಮರ 36 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 46ರ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಟೀಮ್ 24 ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಇಜಾಜ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ, ಆರಂಭದ ದಾಳಿ, ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾನೆ ಡಾಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಜಾಜ್ ಎದುರಿಸಲು ಪುತ್ತೂರು ಕಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಗಾರ ಮುಕ್ತಾರ್ ಹಾಗೂ ಇಂತಿಯಾಜ್. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ನೋಡಿ ಸವಾದ್ ಮುಗೇನ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡಾಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 07 ಬನಿಯಂದಾರಿ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನೀಫ್ ರವರನ್ನು ದಾಟುವ ತುರಿಯಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಲಾಭಾಂಶ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಡೇಪಾಯಿಂಟ್ ರೀಚ್ನಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಖಾತೆ ಆರಂಭ, ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿಯೂ ಖಾತೆ ಆರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಂಡು ಮುಗೇನ ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 4-3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಚತುರ್ಥನೆಯ ಬಾರಿ ಇಜಾಜ್ ದಾಳಿ. ಗುಟ್ಟ ರಕ್ಷಣೆ ಪಾಲನದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸವಾದ್ ಚಬ್ಬು ಬಪ್ಪಲಿಗೆ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಜಾಜ್. ತಾಂಡುಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾರ್ ಕುಬ್ರಾ, ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕಾ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಅನೀಫಿಯಾನೆ ಅಚ್ಚಾ ಚತುರ್ಥನೇ ದಾಳಿ ಇಜಾಜ್. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರಿನ ಚತುರ್ಥನೆಯ ಚೆಂಡು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ ನೋಡಿ. ಸರವೇಗದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಚೆಂಡು ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ಮುಗಿಯಣವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 1ರ ಸಂಪಾದನೆ. ಚತುರ್ಥನೆಯ ಚೆಂಡು ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 5. ನೋಡಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಂಡು ಬೀಸುವಿಕೆ ಇಂತಿಯಾಜ್ ಮುಗಿಯಣವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಘೋಷಿತ ಪಾಲಾಯನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 1ರ ಸಂಪಾದನೆಯಾಗುವಾಗ ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 6-5 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಜಾಜ್ ಎದುರಿಸಲು ಮುಕ್ತಾರ್. ಬೌಂಡರಿ ವೀರ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ ನೋಡಿ. ಸರವೇಗದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಚೆಂಡು, ಪುಟ್ಟಿದೇಲದ ಚೆಂಡು ನೋಡಿ. ಗೂಟ ರಕ್ಷಕನ ವೈಫಲ್ಯತೆ, ಅನವಶ್ಯಕ ಥ್ರೋವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಇಲ್ಲ. ನೇರ ಘೋಷಿತ ಪಾಲಾಯನ ಸೇರುವಾಗ ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 7 ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1 ಮುಕ್ತಾಯ. ನೋಡಿ ಬಾಲ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಹಾಗೂ ವೀಕ್ಷಕರು ಯಾರಾದರೂ ಚಿಟ್ಟನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ತಿರುಗಿಸಿ ಸಹಕರಿಸಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಸಾಫ್ ಚೆಂಡನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ ಸಹಕರಿಸಿ. ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ವಿಜಯ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿದೆ. ನೋಡಿ ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ತೃತೀಯ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ. ಬಾಯ್ಸ್ ಸಾಲ್ಮರ ವಿರುದ್ಧವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಟೀಮ್ 24. ಮುಂದಿನ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಡಿ ಚುಣಿಕೆಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಕಪ್ತಾನನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಕರೆ ರವಾನೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಫಾ ಸ್ಟಾರ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಲಿದೆ ಸನಮ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್. We heartily welcome the both captains to the tossing ceremony in front of stage. Safa Star versus Sanam Strikers. ಮುಸ್ತಫಾ ಮಾಲಕತ್ವದ ಬಾಯ್ಸ್ ಟೀಮ್ 24 ದಾಂಡುಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಾಸೀರ್ ಮಾಲಕತ್ವದ ತಂಡ ಬಾಯ್ಸ್ ಸಾಲ್ಮರ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಕೈಗೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾಸೀರ್. ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾಸೀರ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡೀಪ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಷಡ್ಕ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ದಂಡು ಬೀಸುವಿಕೆ ಟೀಮ್ 24 ಪರವಾಗಿ ಇಂತಿಯಾಜ್ ದಂಡು ಬೀಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿ ತೂಗು ಯಾಲೆಯ ತಕ್ಕಡಿಯಲ್ಲಿ 13 ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು
ಅದ್ಭುತವಾದ ಷಟ್ಕ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇತಿಹಾಸ ದಂಡು ಡೀಪ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆಯಲು ನಸೀರ್ ಸಜ್ಜನಾಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ದಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಷಟ್ಕವೀರ ಮುಂದುವರಿತಾ ದ್ವಿತೀಯ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ ನೋಡಿ ಪುಟಿದೇಲದ ಚೆಂಡಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಯಾಚ್. ಇಜಾಜ್ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಉತ್ತರಿ ಒಂದು ಷಟ್ಕ ನಂತರದ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡಂತ ಷಟ್ಕ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ಷಟ್ಕ ನಂತರ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಆರಂಭದ ದಾಂಡುಗಾರನ ಉತ್ತರಿ ನಷ್ಟ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಓವರ್ ನಂಬರ್ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಇಜಾಜ್ ರವರ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಯಾಚಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 500 ರೂಪಾಯಿ ಅಮೀದ್ ಅಮೀರ್ ಅವರ 500 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ನಡೆದ ತಕ್ಷಣ ನೇರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಇಜಾಜ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆ ಮುಂದುವರಿಯುವಾಗ ಫಯಾಜ್ ಪಯ್ಯರ್ ಅವರ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಸಾರ್ ಉತ್ತರಿ ನಂಬರ್ 2 ನೆಲಕ್ಕೆ ಉರುಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಡವಿದ ಈ ನಿಸಾರ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತದನಂತರದ 2 ಚೆಂಡಿಗೆ 2 ಉತ್ತರಿಯನ್ನು ಕಬಲಿಸುವಾಗ ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿ 13ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಚಾನ್ಸ್ ನಾಸೀರ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮನೋಜ್ ಆಗಮನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ರಮಾಂಕ 4ರಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾರ್ ಜೋಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಮನೋಜ್ ಆರಂಭದ ದಾಳಿ ಲಯವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಷಟ್ಕ ಕೊಟ್ಟ ಈ ನಾಸೀರ್ ತದನಂತರದ 2 ಚೆಂಡಿಗೆ 2 ಉತ್ತರಿಯನ್ನು ಕಬಲಿಸುತ್ತಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾಗುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರಿನ ಚತುರ್ಥನೆಯ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾಸೀರ್ ಎದುರಿಸಲು ಕ್ರಮಾಂಕ 4ರಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಮನೋಜ್. ನಾಸೀರ್ ಟು ಮನೋಜ್ ಚತುರ್ಥನೇ ನೋಡಿ ಒಂದರ ಸಂಪಾದನೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2ರ ಚತುರ್ಥನೇ ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 14-14ಕ್ಕೆ 2 ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಟೀಮ್ 24 ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾಸೀರ್ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಚೆಂಡು ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದೆ ನಾಸೀರ್. ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಚೆಂಡು ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾಸೀರ್ ಎದುರಿಸಲು ಮುಕ್ತಾರ್ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಂಡುಗಾರ ಸವ್ಯ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಟಗಾರ ಈ ಮುಕ್ತಾರ್. ನಾಸೀರ್ ಟು ಮುಕ್ತಾರ್ ಒನ್ ಟಾಪ್ ಚೆಂಡು ನೇರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಡೀಪ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ರೀಜನ್ ಅದ್ಭುತವಾದ ದಂಡು ಬೀಸುವಿಕೆ ಬೌಂಡರಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ ದ್ವಿತೀಯ ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಕ್ತಾರ್ ದಂಡು ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2 ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿ 18. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಭಾಂಶ ಪಡೆದಂತ ಈ ಮುಕ್ತಾರ್ 2 ಬೌಂಡರಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಷಟ್ಕ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯ ಕಣ್ಣಾಡಿಸುವಾಗ 18 ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2 ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 2 ಉತ್ತರಿ ನಷ್ಟಗಳು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಹಾಗೂ ನಿಸಾರ್ ಉತ್ತರಿ ನಷ್ಟ. ಟೀಮ್ 24 ಅವರ್ಸ್
ಟೀಮ್ 24 ಅವರ್ಸ್ ಬಳಸಿದ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 18 ದಾಖಲಿಸುತ್ತಾ 2 ಉತ್ತರಿಗಳನ್ನು ನಷ್ಟ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಮುಕ್ತಾರ್ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡುಗಾರ ಮನೋಜ್ ಜೋಡಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಆರು ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ, 2 ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಶೈಲಿಯ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ನಿಗೆ ಅವಕಾಶ, ಮತ್ತೆ 2 ಯಾವುದೇ ಆಫ್ ಸ್ಪಿನ್ 2 ಓವರ್. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 6 ಓವರ್, 2 ಆಫ್ ಸ್ಪಿನ್, 4 ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್. ಅದು ಕೂಡ 2 ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ ದಾಳಿ. ನೇರ ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಚಬ್ಬು ಬಪ್ಪಲಿಗೆ. Yes, here we go. Take a guard. Great charm. Over the wicket. ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸವಾದಿ ಯಾನೆ ಚಬ್ಬು 77 ಮನೆ ದಾರಿ ಅಕ್ಷರವರ್ಣ ದಾಟುವ ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಮನೋಜ್ ದಾಂಡುಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಸವಾದ್ ನೋಡಿ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅತಿರಿಕ್ತ ರನ್ನಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ, ಅದ್ಭುತವಾದ ದಾಳಿ. ಆದರೆ ಲೆಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೊರಾಂಗಣ, ಲೆಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಹೊರಾಂಗಣ ಚಲಿಸಿದ ಚೆಂಡು ಅತಿರಿಕ್ತ ರನ್ನಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸರವೇಗದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಚೆಂಡು ಆಫ್ ಸ್ಪಿನ್ ಶೈಲಿಯ ದಾಳಿ. ಈ ಸವಾಲು ಎದುರಿಸಲು ಮನೋಜ್ ಸಜ್ಜನಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಆರಂಭದ ಚೆಂಡು ಅತಿರಿಕ್ತ ರನ್ನಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ಆಗುವಾಗ ಕಾಂಕ್ಷಪಟ್ಟಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 18 7 19 ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ ತೃತೀಯ ಓವರ್. ನೇರ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಂತ ಈ ಸವಾಲು ಆರಂಭದ ಚೆಂಡು ಅತಿರಿಕ್ತ ರನ್ನಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ಆಗುತ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಕುಟ್ಟದ ಆರಂಭದ ಚೆಂಡು ಸವಾದ ಎಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಫ್ ಸ್ಪಿನ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ, ಆರಂಭದ ದಾಳಿ ಅದ್ಭುತವಾದರೂ ಅದು ಲೆಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಹೊರಾಂಗಣ ಚಲಿಸಿದ್ದು ಅತಿರಿಕ್ತ ರನ್ನಿಗೆ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಇದೀಗ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ ಸವಾದ್. ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಚೆಂಡು. ಆದರೆ ಗುಟ್ಟರಕ್ಷಕನನ್ನು ವಂಚಿಸುತ್ತಾ ಈ ಇರುವ ಜೋಡಿ ಸವಾದ್ ಹಾಗೂ ಮನೋಜ್ ಅದ್ಭುತವಾದ ಓಡಾಟಿಕೆ ಯಶಸ್ವಿಯ ಉತ್ತರ ಸಂಪಾದನೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 22 ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ದಂಡು ನೋಡಿ. ಕವರ್ ರೀಜನ್ ಸವಾದ್ರ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮನೋಜ್ ಉತ್ತರಿ ನಷ್ಟ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸವಾದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಡವಿದರು, ಅತಿರಿಕ್ತ ರನ್ನಿಗೆ ಕೊಡುಗೆಯಾದರೂ ಉತ್ತರಿ ನಷ್ಟ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮನೋಜ್ 22ರಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಚತುರ್ಥನೆಯ ದಾಳಿಗೆ ಸಜ್ಜರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ರಾಕೇಶ್ ಆಗಮನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ರಮಾಂಕ 5. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವೇಗದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿದ ಈ ಸವಾದ 3 ಅತಿರಿಕ್ತ ರನ್ನಿಗೆ ಕೊಡುಗೆಯಾದ ನಂತರ ಲಯಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಬಂತು. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ, ನಿಧಾನಗತಿಯ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುತ್ತಾ ಒಂದೊಂದರಂತೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತಾ ಈ ಸವಾದ ತಂಕುಟದ ಪಂಚಮ ದಾಳಿ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ ನೋಡಿ, ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಮಂದಗತಿಯ ದಾಳಿ, ನಿಧಾನಗತಿಯ ದಾಳಿ, ಆದರೆ ಲಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಸಪ್ತಮ ಚೆಂಡು, ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ದಾಳಿ. ಸವಾದ್ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಂಡುಗಾರ ದಾಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 3 ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಸ್ಥಗಿತ 23-23ಕ್ಕೆ 3 ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ರಾಕೇಶ್ ಹಾಗೂ ಮುಕ್ತಾರ್ ಜೋಡಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡುಗಾರ ಮುಕ್ತಾರ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಭದ್ರವಾಗಿ ಕ್ರೀಸಿನಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 3 ಮುಕ್ತಾಯ, ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿ 23. After the completion of the third over, the scorecard was on to 23, loss of 3 wickets. ನೋಡಿ, ಇನ್ನು ಬಾಕಿ ಇದೆ 18ರ ಮತ್ತು 23ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 18 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 23ರ ದಾಖಲೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಬೇಕಾಗಿದೆ 23, 18 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಮುಕ್ತಾರ್ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಭದ್ರವಾಗಿ ಕ್ರೀಸಿನಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಜಾಜ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಗಾರ. ಪುತ್ತೂರು ಕಂಡ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಆಟಗಾರ. ಈ ಇಜಾಜ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಸಾಲ್ಮರ ಪರವಾಗಿ ಎದುರಿಸಲು ರಾಕೇಶ್. Here we go. Take a guard. Around the wicket. Ijaz to Rakesh. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಪುತ್ತೂರು ಕಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ. ಲಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಲಯಬದ್ಧವಾದ ದಾಳಿ ನಡೆಸುವ ಇಜಾಜ್. ಆರಂಭದ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಂಡು. ಡೀಪ್ ವೈಡ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೇರ ಆರೀಸ್ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ರಾಕೇಶ್ ಉತ್ತರಿ ನಷ್ಟ. ಉತ್ತರಿ ನಂಬರ್ 4ರ ನಷ್ಟ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಟೀಮ್ 24. ಇಜಾಜ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರಿನ ಆರಂಭದ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಎಸೆದಂತ 6ರ ಮುಂದೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು 7. ಇದೀಗ ಚತುರ್ಥನೇ ಓವರ್ ಕೂಡ ಇಜಾಜ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಆರಂಭದ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿತ್ತು. ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡಿಗೆ ಉತ್ತರಿ ನಷ್ಟ ನೋಡಿ. ಆಗಮನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ವಿಕ್ರಮ್ ಯಾಣವಿಡಿ. ಪುತ್ತೂರು ಕಂಡಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಆಟಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಂಡು ನೋಡಿ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಡೆಗೆ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ 1ರನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವಾಗ ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 24. ಚತುರ್ಥನೇ ದಾಳಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಇಜಾಜ್ ಟು ಮುಕ್ತಾರ್ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡುಗಾರ. ಈ ಮುಕ್ತಾರ್ ಡಬಲ್ 11 ಬನ್ಯಂದಾರಿ ಟೀಮ್ 24 ಪರವಾಗಿ ದಂಡು ಬೀಸುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ದಂಡು ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಷಡ್ಷ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಮುಕ್ತಾರ್ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡುಗಾರ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಕೊಂಡ ಈ ದಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಷಡ್ಷವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 30 ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 4ರ ಚತುರ್ಥನೇ ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾರ್ ಷಡ್ಷ ಹೊರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ.
ವಿನೀತ್ರವರಿಗೆ ಘೋಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಾಫ್ ಪಡೀಲಿದ್ರಿಂದ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ವಿಜಯಿಸಿದೆ. ಆದಲ್ಲಿ 3,000 ನಗದು ಘೋಷಣೆಯಾಗುವಾಗ ನೇರ ಷಟ್ಕ, ಅದ್ಭುತವಾದ ಡೀಪ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಷಟ್ಕ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಮುಕ್ತಾರ್ ಅವಲಿ ಷಟ್ಕ, ಅವಲಿ ಬೌಂಡರಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಸರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮುಕ್ತಾರ್. ಟೀಮ್ 24 ಪರವಾಗಿ ಇಜಾಜ್ ಲಯಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಬರಬೇಕು. ಅಂತಿಮ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಲು ಇಜಾಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಲು ಮುಕ್ತಾರ್. ಅದ್ಭುತವಾದ ಷಟ್ಕ, ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಡೆಯಲ್ಲೇ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 4 ಮುಕ್ತಾಯ. ಆರಂಭದ 3 ಚೆಂಡು ಲಯಬದ್ಧವಾಗಿ ದಾಳಿಸಿದ ಇಜಾಜ್, ತದನಂತರದ 3 ಚೆಂಡಿಗೆ 3 ಷಟ್ಕ ಬರ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಕಾಂಕ್ಷಿಪಟ್ಟಿ ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 42 12ರ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ 4. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಟೀಮ್ 24. ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ದಾಖಲೆಯು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಮುಕ್ತಾರ್ ದಂಡು ಅದ್ಭುತವಾದ ದಂಡು ಬೀಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ಮುಕ್ತಾರ್ ಟೀಮ್ 24 ಪರವಾಗಿ. ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 4ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಚತುರ್ಥನೆಯ ಓವರ್ ನೇರ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವಿನಾಶ್ ಟು ವಿಕ್ರಮ್. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಂಡು ಒಂದೊಂದು ಸುಲಭದ ಸಂಪಾದನೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ 1 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 43 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ದಾಳಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಅವಿನಾಶ್ ಎದುರಿಸಲು ಮುಕ್ತಾರ್. 2 ಬೌಂಡರಿ 3 ಷಟ್ಕ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾರ್ ದಂಡು ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಕೆಳಕೋಳದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡಿದ ಚೆಂಡು ನೇರ ಜಯೇಶ್ ಕೈಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾದ ಭರವಸೆಯ ದಾಂಡುಗಾರ, ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡುಗಾರನ ಉತ್ತರಿ ನಷ್ಟ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. 29 ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ ಮುಕ್ತಾರ್ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಮನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಶಬೀರ್ ಯಾನೆ ಚಮ್ಮು ಆಗಮನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ರಮಾಂಕ 7. ನೋಡಿ ಅತಿರಿಕ್ತ ರನ್ನಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಟೀಮ್ 24. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಂಡು ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡಾಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 33 ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವಿನಾಶ್ ಚತುರ್ಥನೆಯ ದಾಳಿ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದ್ದು ಚೆಂಡಂತೂ ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ಮುಖೇನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 1ರ ಸಂಪಾದನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾಂಕ್ಷಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 44, 2ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ವಿಕ್ರಮ್ ಯಾನೆ ವಿನೀತ್ ಒಂದು ಕಡೆ, ಶಬೀರ್ ಯಾನೆ ಚಮ್ಮು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ. ಅದ್ಭುತವಾದ ದಂಡು ನೋಡಿ ಘೋಷಿತ ಪಲಾಯನ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಂತೂ ಸಮಬಲ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೊಟೇಷನ್ 1ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಷಷ್ಠಮ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅವಿನಾಶ್ ಸಮಬಲ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಂಡು ಬೀಸುವಿಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ.
ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಟೀಮ್ 24 ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎರಡು ತಂಡಗಳಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಫರ್ ಸ್ಟಾರ್ ವಿರುದ್ಧ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸನಮ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್. ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣಿ ಚುಣಿಕೆ ಸಫರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪರವಾಗಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾದಂತೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಧ್ವನಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಲಿದೆ. ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷಾ ಶೈಲಿಯ ವೀಕ್ಷಕ ವೀರಗಾರ ಆಶಿಫ್ ಕುಕ್ಕರಬೆಟ್ಟು. ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಆಶಿಫ್ ಕುಕ್ಕರಬೆಟ್ಟು. Right, another exciting match coming your way. Thank you, Mr. Anas, for analysing and giving ball-by-ball commentary on that game. And finally, Team 24 winning that match quite comfortably, chasing down that total. Courtesy of Mr. Mukhtar, playing magnificently. Played some beautiful shots and took his team to a great victory. Safar Star taking on Sanam Strikers. Surely a great match, one of the great contests of this tournament. So just got to wait and watch how it goes. Safar Star won the toss, and I think they are fielding first. They're asking the opposition to bat first. Just going to see how things go in the first few overs. It's a 6-over match, as we know well. Salem Strikers playing their second match, Safar Star playing their first match, last match. Think of the first round and the start of the second round as well. 7 teams competing in this big Salmara League competition. The two batters, please make your way to the crease immediately. Just got to waste. Just got to cut out time that is wasted. Because a lot of matches to be played in this ground. Just got to make sure that everything goes absolutely on time. Obviously, the umpires have the timers machine. They keep a track of the timer. They've got the timers in hand. So if the match doesn't go within the timeline, then an extra fielder has to come inside the circle. So players are very aware of that. So two opening batters make their way to the crease. Irfan and Fanas to start the proceedings for their side. So they got to start well here. And also, from the bowler's perspective, bowler's name please. Ganesh has got to start well. Ganesh has got tons of ability, tons of experience under his belt. It's going to open the bowling right up against two big ball strikers. Irfan and Fayaz are equally capable of playing big shots. The question is that how far would they go from? Would they go ahead? Ganesh will be, that's very clear that Ganesh will be trying to break free in the first over, potentially try and get a wicket in the first over. That's what he'll be trying to do. It's a big heavyweight competition between the two sides.
Surely these two are the hot favourites to get into the top 4 of the tournament. The umpires will have to make their way. The umpires are having a tough time over there. I can understand. 2 umpires. It's not an easy job at all under the hot sunlight now. All the way right from 11 right from 12 to 6 p.m. now, I think. For a large chunk of time I've been umpiring. It's not an easy job at all, as we all know. Irfan and Fayaz know the track very well because they batted last time around. Sanam Strikers play their first match against SM Warriors and they lost that match. And they'll be willing to get some points into their tables by winning this match. Safa Star wants to start on a high. They want to get some points on the table as well by winning. See how these two batters go about. Right against Ganesh. Ganesh operating from the cameraman end. Outside edge will just be one. Starting cautiously, not a bad start by any stretch. By Irfan and Fayaz, both of them have a big job to do. If they lose this match, they'll be in big trouble. And Safa Star, on the other hand, not an easy side to beat, as we know well. They've got the batters, they've got the bowlers, they've got that talent, skills. Ganesh. Beautiful delivery, that is absolutely a peach. An absolute peach of a delivery, nothing much Fayaz could do about that one. Absolutely splendidly bowled. Extraordinary stuff. Outside edge, no one over there at slip. Fly past that slip field. Fly past towards the first slip for a single. Gets off the mark. Irfan and Fayaz both are off the mark now. Now Irfan and Fayaz both got to think, when would they start pulling the trigger? Will they start pressing on the accelerator button? Nicely struck straight to the field. A big mix-up. This is a big mix-up. No run there. There is no run there whatsoever. I don't know what Irfan's thinking there. Straight to the fielder. It's a big misjudgment, I would say. Clear misunderstanding between the two batters, and in the end, Irfan's got to go back to the hut. He can't believe that. He's run himself out. And there was no run there. Someone had to sacrifice the wicket, but Fayaz stood his ground because he believed that there was no run there. There was no need to press for that single. Absolutely needless, I'd say. They lost the wicket. This is not the kind of stuff that they need. Sanam Strikers, they needed a good start, and they haven't gotten it once again. Good fielding by the fielder at mid-off. Does the tidy hour straight to the wicket-keeper. Ganesh bowling brilliantly. Superb bowling by Ganesh. Excellent timing on that one. That will be single. Will just be single towards the staircase area. The gallery area. If anything goes round about that area, it will be single. It doesn't matter if it goes for 4 or not. Just the one. That's how you put runs on the board. That's the key here. The objective is that you put runs on the board. Doesn't matter who the opposition is. If you keep doing that, there's always a potential opportunity coming your way to try and upset the rhythm of the opposition side. Ganesh to the right hand batsman. Fayaz on strike, beautifully struck straight to the fielder though. There is protection down there at long gone. Tidies up very well.
End of over number 1 after the end of the first over. Sanam strikers have been able to score 4 and they've lost the most important wicket of Irfan. Irfan would be kicking himself actually for the decision that he took. That was a rubbish decision, I feel. That he's such a good player, such an impact and effect player. Irfan is actually, he's a big match player. Why would you get a run out? Why would you get out in that fashion? And that's what happens if you're under pressure. You want to do everything right. Suddenly you go for that run, risky run, and then you bring your own downfall. New bowler, Suresh. Suresh is one of the top 5 bowlers in underarm cricket, I would say. Suresh, top 5, right at the top 5. If you just look at top 5, who I don't know who other 4 are, but I would say Suresh surely is one of the top 5 bowlers. Down the leg side will just be one this time around. What I like about Suresh's bowling is that I saw him on Instagram as well a couple of times. He's actually trying to feed through. He's kind of looking around. Is that bowls down the leg side and bowls through the leg side. And also sometimes he's got that knack of bowling, and that's up in the air. Someone's got to take that catch. Oh, it's been put down. Can you believe that? Complete misjudgment. Suresh can't believe that he's got hands on his hips. Why wouldn't he be? He's mightily disappointed. That was a misstroke. Miss it by the batter. Went miles into the air. Total misjudgment. And earning him a boundary. Takes the scoreboard to 9 now. Suresh in operation. What I like about going back to Suresh's bowling, the way he goes about his business, by and large, I would say. Excellent strike, excellently strike. This time, no mistake whatsoever. The same fielder in action. This time it's been taken comfortably by the fielder at mid-wicket. Excellent catch, that is. Had to cover a bit of ground. Had to paddle forward, and it's done exactly that there. Taking a comfortable catch here. Going back to Suresh's bowling, that he takes the ball away from the right-handers and bowling towards that wide line cross ball, which I think is sort of very important, especially when you're bowling against top-class batters. Top-class batters like Siddiq, top-class batters like Mukhtar. Very little margin for error, and it's going to be a great battle between some of the great batters and against Suresh. Interesting to see what Suresh does, especially in this over. Oh, that's a hit-me ball. That is a hit-me ball. Suresh is lucky to get away with that one. He can't believe that it's gone just for the single. That was a hit-me ball. Anybody would have hit it outside the park for a massive 6, but not to be the case. Score moves on to 10 now with that single. Fierce, let's run straight to the fielder. Good catch, excellent judgment. Excellent judgment there at mid-on. That was travelling a little quicker, and Fayaz has got to go back to the hut. Sanam strikers' poor form continues to trouble them in this match as well. They've lost 3 wickets now. Suresh has picked up a couple. End of the over. End of over number 2. It's 10 for 3. Sanam strikers are finding no way whatsoever
finding no way to score runs. It's largely due to the fact that they've lost the wicket of Irfan right at the off front, right in the very first over, and that would have put themselves in the back foot. Now what they got to realise is the fact that they got to keep going and can't lose more wickets. If they do lose wickets, and there'll be more trouble. And that's one of the issues, that when you lose wickets up front. And Sun and Strikers Suffer Stars, what they believe is that if they can pick up a couple of wickets here, they can put the opposition in more trouble. And that's what they're hoping for. Clean bowled. The batsman's got no clue whatsoever about that one. It's a great sight for the bowler. And it's got to go back to the hut. The bowler's name, please. Bowler's name. Bowler's name. Glanny is the bowler. Picked up the wicket of his very first ball. That was a tremendous delivery round about that off-stick channel. Turning away, the batsman's trying to play on the offside. But it was completely deceived and beaten by that pace. And it's got to go back to the hut. This is exactly what Suffer will be looking at. And they got that wicket. And they'll be trying to pick up some more actually and put Sun and Strikers on the back foot. They're already on the back foot now. No momentum whatsoever into their innings. If you look at that, they're scoring around about 5.5 runs per over, which I think is gravely ugly from their batting perspective point of view. I think their decision making is something they gotta work with. Poor shot selection, poor decision making down the leg side. It will be called a wide. Good collection by Suresh behind the stumps, doing a great job there. An extra to the total. Excellent bowling. Great bowling by the bowler. This time it's up in the air, just out of reach of the fielder, long off, and it's crossed over the boundary for 4. Can you believe that? Just for the moment I thought that it's been pulled back inside the ropes, it's been protected. No, it's gone for 4. 4 runs to the total. This will give him some confidence for Habib. Habib's got to stay there, and he's got to get a couple of big sixes here. They've got to start pulling the trigger here. Oh, that's not the best of the deliveries from Glenn. Not the best of the deliveries, but he's lucky to get away with that one, resulting in a dot ball. Habib's not happy with that at all, because he believed that he thought that he could have hit it anywhere he wanted. It's a full toss again, another bad ball. Chance of run, yes, he's out for sure, out. He's surely short of his ground. Unbelievable, incredible piece of fielding by Suresh. This is where the addition of a player like Suresh makes a big difference, because their confidence is sky high, creating something out of nothing. Any other fielder, I don't think that run out was on. He was onto it in a flash. Great fielding, great bit of work by Suresh behind the stumps. He had to run a lot of distance and run the batter out, and he's got to go back to the hut. Another wicket going down here. Habib's got to go back to the hut. New batter walks out. Mashood walks out to the centre. Asif on strike here. Oh, again, not the best of the deliveries. This time called wide by the umpire. So an extra to the total takes the scoreboard on to 16 now. 16 on the board. This time it's up in the air, mistiming it completely. They might push hard for the second, and they'll make it easily. 2 runs to the total. Takes the scoreboard on to 18 now. And they got to find some boundaries. They got to find some big strikes, especially at this stage. No, not been able to time the ball well. The ball spinning away from the fielder will just be one this time around. Glenn's ball beautifully well so far. That's the end of the over as well, after the end of over number
3 Sanam strikers have been able to score. 19 on the board for the loss of 5 wickets. It's the wickets that's the issue actually for Sanam strikers. Yes, because many of their batters, key strikers, are back in the hunt, and that will make Safa start to believe that they can pick up a couple of more here and put complete breaks on the scoring, and that can happen. That can happen very, very frequently if you're batting with your main batters back in the hunt. There's always that pressure. Suresh back into his second over. He's got a ball to the right-handed batter on strike. Beautiful delivery that is. Again, not the best of the deliveries by Suresh's standards, I'd say, because it's naturally a very good bowler. Bowls round about that off-stick channel. And the release as well this time, again, not the best of the deliveries once again. But okay, it just contains the batters. As long as if you do that, as long as you're able to do that, just give away 1s and 2s, you're successful as a bowler, I'd say. Gets off strike, Asif. Mashood on strike this time. Can he get a big 6 off Suresh's over? Not easy. Will he think about depositing 1 big 6? No, straight to the fielder. Chance of run out with a directed. He was gone for all money. For all money, he was gone with a directed, but not to be the case. Just the 1 run resulted. Suresh is bowling with a plan here. Is bowling multiple lines. Has not been predictable. That's been, again, not the best of the deliveries. Numerous times we've seen that the balls again, this time it gets the treatment it needed. I think it's gone all the way for 6, and Suresh is not happy. Why would he be? Because that was a catchable ball, and that's been rolled all over the fielder, I think, and it's gone all the way for 6. Nice striking, that is. Mashood. Sorry, it's Asif as it was actually that 6 over mid-wicket. Exceptional timing on that one. It's got a lot of power behind that one. Suresh's bowling hasn't been that great, especially this over. His ball, a lot of freebies and giving enough timers for the batters to pick their spot. Again, not the best of the deliveries. This time finds the fielder. No! It's gone for a 6 as well. Unbelievable, that is incredible. Suresh Puttur has been taken to the cleaners by a number 8 batter, Asif. Number 6 batter, I think. Suresh would be offended by that largely, but Asif's ecstatic about that. 2 back-to-back 6s takes the scoreboard to 34 on the board. This time it's a dot ball. Good way to end the over after the end of over number 4. Sanam strikers have been able to score 34 for the loss of 5 wickets. .34 on the board, 34, 3-4. With 2 overs in the bank, these 2 are mightily capable batters. Asif in particular has hit that magnificent 6 over mid-wicket of Suresh. His confidence is sky high for sure. Left-handed Chinaman in operation. The first left-handed Chinaman I've been able to see in this tournament. It's been called wide by the umpire. An extra to the total there. Mashood on strike.
Surely should be another wide. The Chinaman idea is not working. Actually, Chinamen nowadays are very scarcely found. But if they get their lines right from the right-handed batters, it's very hard to bat against Chinaman bowlers like Kuldeep Yadav. Is one of the Chinaman bowlers, Brad Hogg. For Australia, he did play for Australia for a small block of time, for a large block of time, in fact. That's out. Chinaman gets the wicket. First wicket for the left-handed bowler. And Mashood's got to go back to the hut. Hussain Padil walks out to the centre. Mr. Hussain is a legendary batter. Mr. Hussain is known to be one of the swift runners between the wickets. I saw him when I was 9, 10, 11 years old. He used to play at Shining near Lakade. Is one of the founding members of Shining near Lakade as well. And now playing for Sanam Strikers, represented many different teams. Mr. Hussain is very athletic as a player. When he started his career back in the 90s, yeah, it was good bowling, really, Chinaman. I think not the right shot selection by Hussain on that occasion. He's trying to dab the ball down the leg side and run. Oh, that's a waiver delivery, that's a wide +1. 2 to the total. Kiran bowled multiple extra deliveries. That will not boost his confidence for sure. He's up against Asif now. Asif will try to attack him for sure because the bowler is short of confidence. Asif is fully confident. He'll surely back himself now. Wide outside the off stump, 5th wide, I guess, of the over. Kiran's been on the back foot. Kiran's shot of confidence has not been able to get his line right. 5 occasions his ball. This time it's up in the air, no man's land for sure. And they'll push back for the second, they get it easily. 2 runs to the total, takes the scoreboard to 41 on the ball. Kiran continues to the right-handed batsman Asif. Asif's batting brilliantly. Nicely struck down the ground. Will just be one. They'll not think about a second. They think about a second. Yeah, good running. Exceptional running between the wickets. You got to admire Hussain. Hussain in his early 40s, I think in his mid-40s. Not easy to run like that, but it's Hussain who made that run possible. You've got to admire and appreciate Hussain's running between the wickets. He doesn't look old at all. Chance of run out, good comeback by Kiran finally. There you go, Kiran goes to ball. Beautifully timed stroke, straight to the fielder. They might think about a second, no. Superb fielding, good throw. Good return by the fielder at square leg, just the one this time around. That's the end of the over as well. After the end of the over number 5, Sanam Strikers have been able to score 44 for the loss of 6 wickets. Hussain and Asif are batting with a plan here. It's very obvious the way they've gone about their business because it's very ideal because they were shattering at one stage with no zoom, with no direction whatsoever. That's the point where Asif got in, stitched in a partnership, hit some magnificent sixes and is still growing strong. He's going from strength to strength. He's a number 5 batter. You don't expect someone number 5 coming and batting like him. This is turning out to be one of the best innings of the tournament so far by Asif. Exceptional under pressure. He's pulled off a beauty here. He's got to finish well.
got the leading edge. Will just be one this time around. The batters will have to cross. That's the rule of the game. If it goes to the declared area, you've got to cross down. You've got to cross over, sorry. 45 on the ball. Last over in progress. Karna the bowler. Nicely played away. This is experience from Hussain. This is sheer experience in class by Hussain. Playing down the left side and getting off the strike and giving the strike back to Asif because he's the more devastating player. He can make the big difference. Outside the off stump, I think will just be no run there. Gets away with that one. Asif thought that it might just be a wide. Time out. A fielder has to walk inside the circle. Someone's got to walk inside the circle. Yes, someone's coming inside the circle. So this is an opportunity here for Asif to open up the offside field if he can so. But I'm sure that his idea is very clear. He's going to go for the shots straight away, whatever might be the delivery. Straight to the fielder, not timing the ball well. Asif somehow manages to get off strike. Now Hussain back on strike. Hussain, tons and tons of experience under his belt. 2 decades, I think almost about 3 decades has been playing cricket. Now, underarm cricket. Nicely struck, will it go all the way? No, straight to the fielder. Straight to the fielder. Hussain thinks that he can go for the big shot, but he's been taken at mid-wicket boundary. He's got to take a long walk back, but not before supporting Asif. His shot stay comes to an end at the crease. The score still stays at 47 with 1 to go. 1 ball to go. Coroner's bowled brilliantly so far. Hasn't bowled badly, hasn't given away anything. As a freebie for the batter, Asif to deal against him. The young man walks out to the centre. Is to face the last ball. Batsman's name? Amjad strikes it beautifully. Struck away for 1. They might think about a second. No, this one will be very useful when they go out to bowl. Outstanding innings by Asif. You've got to admire the way Asif played. When they were struggling at one point in time, Asif went over there and stitched in a partnership and played single-handedly, taking his team to a total of some respect. Now, Sanam strikers have been able to score 48, which means 49 will be the target for Safa Stars when they come out to bat. To tell you more about the chase of this match, it's going to be Mr. Anas who's going to take over me. Thank you, Mr. Anas. ಧನ್ಯವಾದ ಆಶಿಮ್ ನೋಡಿ ಅಂಕಾಂಶಿ ಪಟಿ ಅಂತ ಕನ್ನಡಿಸುವಾಗ 36ರ ಮುಂದೆ 48 ದಾಖಲಿಸಿದಂತಹ ಸನಮ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆಪರೇಟರ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ವೀಕ್ಷಕ ಕೊಠಡಿಯತ್ತ ಧಾವಿಸಿ ಬನ್ನಿ. ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆಪರೇಟರ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಮೀಡಿಯಾ ಕೊಠಡಿಯತ್ತ ಧಾವಿಸಿ ಬನ್ನಿ. 10 ಮೀಡಿಯಾ ಇದರ ಕ್ರೂ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ತಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಓಡೋಡಿ ಧಾವಿಸಿ ಬನ್ನಿ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಪಂಚಮ 5ನೇ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣೆಚುಮಿಕೆಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಕಪ್ತಾನನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಕರ ರವಾನೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್ಎಂ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಲಿದೆ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಸಾಲ್ಮಾರಾ. ಅದೃಷ್ಟದ ಕಪ್ತಾನರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಿ ಮಾಲಕರೇ. ಎಸ್ಎಂ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಲಿದೆ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಸಾಲ್ಮಾರಾ. ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂಚಮ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ 5ನೇ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣೆಚುಮಿಕೆಗೆ ಕರೆ ರವಾನೆಯಾಗುವಾಗ ಇದೀಗ ಸನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಸಫಾ ಸ್ಟಾರ್ ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಚತುರ್ಥನೆಯ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ, 4ನೇ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕಾ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಧೀನ ಕಣ್ಣಿನ ಮುಂದಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ನೇರ ದಿಟ್ಟ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತೀರ್ಪು ನೀಡಬಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಅನೀಫ್ಯಾನೆ ಅಚ್ಚಬಣ್ಣೂರು ಹಾಗೆಯೇ ಸಹ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತ ನೇರಲಕಟ್ಟೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಶಸ್ವಿಯ ರೂವಾರಿಗಳು ಈರುವರು ಹಾಗೆಯೇ ತ್ರಿವಳಿಗಳು ಮತ್ತೋರ್ವ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕಂಶಿ ಬರಹಗಾರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಕಲಂದರ್ ಕಂದು ಸಾಲ್ಮರ ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಚಾಲನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡುಗಾರ ಸನಂ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಗಣೇಶ್ ಹಾಗೂ ಕಿರಣ್ ಆಗಮನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡುಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸನಂ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸಫಾ ಸ್ಟಾರ್ ಪಡೇಲ್ ಸನಂ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ದಾಳಿಗಾರ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು 22 ಬಣ್ಣದಾರಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಸಫಾ ಸ್ಟಾರ್ ಕಿಮ್ಮೈ ಪರವಾಗಿ 00 ಬಣ್ಣದಾರಿ ಎಡ ದಾಂಡುಗಾರ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ 05 ಬಣ್ಣದಾರಿ ಗಣೇಶ್. ಸಫಾ ಸ್ಟಾರ್ ಪರವಾಗಿ ಗಣೇಶ್ ಹಾಗೂ ಕಿರಣ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸನಂ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಪಡೇಲ್ ಪರವಾಗಿ ಫಯ್ಯ ಆರಂಭದ ಲಯ ಕೆಳಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡು ಅತಿರಿಕ್ತ ರನ್ನಿಗೆ ಕೊಡುಗೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಮುಖೇನ ಖಾತೆ ಆರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಫಯ್ಯ ಸನಂ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಪಡೇಲ್ ಪರವಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ರೀಜನಲ್ ಅದ್ಭುತವಾದ ದಾಂಡು ಆರಂಭದ ದಾಳಿಗೆ ನೇರ ಷಡ್ಕ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ದಾಂಡುಗಾರ ಈ ಕಿರಿಯ ಪ್ರತಿಭೆ ಕಿರಿಯ ಪ್ರತಿಭೆ ಕಿರಣ್ ಷಡ್ಕ ನೇರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಲಯಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಬರಲೇಬೇಕು. ಈ ಫಯ್ಯ ಆರಂಭದ ದಾಳಿ ಅಡ್ಡವಾಗಿತ್ತು. ತದನಂತರದ ಚೆಂಡು ನೇರ ಷಡ್ಕವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ದಾಂಡುಗಾರ. ಈ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ದಾಂಡುಗಾರ ಕಿರಣ್ ಷಡ್ಕ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಾಂಶಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಮತ್ತೆ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಫಯ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ ಶಿಖರ ಮಣಿ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಆರಂಭದ ಓವರ್. ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ. ತೃತೀಯ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಫಯಾಜ್ ಹನೀಫ್ ರವರನ್ನು ದಾಟುವ ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಲಯಬದ್ಧವಾದ ದಾಳಿ. ಲಯಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಬಂದ ಈ ಫಯಾಜ್ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಚೆಂಡು ಕೂಡ ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ 11. ಆರಂಭದ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ತದನಂತರದ ಚೆಂಡು ಷಡ್ಕವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಅವಲಿ ಚೆಂಡು ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ 11. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಲವಾದ ಬೀಸುವಿಕೆ. ಡೀಪ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ರೀಜನ್ ಅತ್ತ ಧಾವಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಒಂದು ಸುಲಭ ಅವಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಅವಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡು ಅವಲಿಯ ಸಂಪಾದನೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಾಂಶಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 9 ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1ರ 5 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ. 4 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ. ಪಂಚಮ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಫಯಾಜ್
ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ದಾಳಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ಫಯಾಜ್ ಪಯ್ಯ. ನೋಡಿ ಅಬ್ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ರನ್ಔಟ್ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು, ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವೈಫಲ್ಯತೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಒಂದರ ಸುಲಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಫಯಾಜ್ ಯಾನೆ ಪಯ್ಯ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಗಾರ್ಡ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Around the wicket, right arm, here we go. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಫಯಾಜ್ ಪಯ್ಯ ದಾಳಿ ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣೆ ಚುಮಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡಿದೆ. ಆಗಮಿಸಿ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಸಾಲ್ಮರ ವಿರುದ್ಧವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಸ್ಎಂ ವಾರಿಯರ್ಸ್. ಗಾರ್ಡ್ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಫಯಾಜ್ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಮಂಗಳೂರು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಅತಿರಿಕ್ತ ರನ್ನಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ ನೋಡಿ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡಬಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1 ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ತೂಗುವ ಯಾನೆಯ ತಕ್ಕಡಿಯಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಒನ್ ವಿಕೆಟ್ 11 ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರಿನ ಆರಂಭದ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ. 6 ಓವರ್ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾದ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. 2 ಪವರ್ ಪ್ಲೇ, 2 ಆಫ್ ಸ್ಪಿನ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶವಾದ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ನವಭಾರತ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಸಾಲ್ಮರ ಸದರಪಡಿಸಿರುವಂತಹ ಸಾಲ್ಮರ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 12 ಸೀಸನ್ ಆವೃತ್ತಿ 12 ಗೂಟ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ನೋಡಿ. ಫಯಾಜ್ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ. ಶಿಯಾಬ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭದ ಫಯಾಜ್ ದಾಳಿಯು ಕೂಡ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಶಿಯಾಬ್ ದಾಳಿಯು ಕೂಡ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅತಿರಿಕ್ತ ರನ್ನಿನ ಕೊಡುಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆರಂಭದ ಚೆಂಡು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಡಬಲ್ ಟಾಸ್ ನೋಡಿ. ಗುಟ್ಟ ರಕ್ಷಕನ ವೈಫಲ್ಯತೆ. ಕ್ಯಾಚ್ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು ಆದರೆ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫಯಾಜ್ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ. ಪುಟಿದೇಲದ ಚೆಂಡು ನೇರ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಭಾಗ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕಿರಣ್ ಅದ್ಭುತವಾದ ದಂಡು ಬೀಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆರಂಭದ ಚೆಂಡಿಗೆ ಷಡ್ಕವಾಗಿತ್ತು. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡಿಗೂ ಇದೇ ಕಿರಣ್ ಷಡ್ಕ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ಭುತವಾದ ದಂಡು ಬೀಸುತ್ತಾ ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 18 ನೋಡಿ. ಕಿಂಗ್ಸ್ ಸಾಲ್ಮರ ಕಪ್ತಾನ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ಎಂ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ. ಮತ್ತೆ ಕರೆ ರವಾನಿಸುವುದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡವಾಗಲಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಧಾವಿಸಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಿರಣ್ ಅದ್ಭುತ ಡಬಲ್ ಝೀರೋ ಬನ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಷಡ್ಕಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ. ತೃತೀಯ ಷಡ್ಕ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ದಾಂಡುಗಾರ ಕಿರಿಯ ಪ್ರತಿಭೆ ಅದ್ಭುತ ದಂಡು ಬೀಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸನಮ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಕೆಮ್ಮಾಯಿ ಪರವಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ದಂಡು. ಇದು ಕಿರಣ್. ಇಲ್ಲಿ ಶಿಯಾಬ್ ಲಯಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಬರಲೇಬೇಕು, ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಲೇಬೇಕು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಂಡು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇದೆ. ಭರ್ಜರಿ ಷಡ್ಕ ಕಿಟ್ಟೋಲ್ ಹೊಡೆತ. ಅದ್ಭುತವಾದ ದಂಡು ಬೀಸುವಿಕೆ. ಸನಮ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಕೆಮ್ಮಾಯಿ ಪರವಾಗಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಿರಣ್ ಎಡಹಸ್ತ ದಾಂಡುಗಾರ ಚತುರ್ಥನೇ ಷಡ್ಕ. ಶಿಯಾಬ್ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಡಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಗಾರನ ಲಯಬದ್ಧವಾದ ದಾಳಿಗೆ ಕಿರಣ್ ಅದ್ಭುತವಾದ ಷಡ್ಕ ಬೀಸುತ್ತಾ ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿ 30 ಆನ್ ಬೋರ್ಡ್. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 3 ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು
ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2 ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಓವರ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂವ್ಸ್ ಆನ್ ಟು 30. ಅದ್ಭುತವಾದ ದಂಡು ಬೀಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಕಿರಿಯ ಪ್ರತಿಭೆ, ಚಿಗುರು ಮೀಸೆಯ ಯುವಕ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ದಾಂಡುಗಾರ ಸನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ 00 ಬನಿಯಂದಾರಿ ಕಿರಣ್ 4 ಷಟ್ಕ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೇ, ಕ್ರೀಡಾ ಪಟುಗಳೇ, ಕ್ರೀಡಾ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಕ್ರೀಡಾ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಿಗೆ ಫ್ರೀ ಲಕ್ಟಿಪ್, ಯಾವುದೇ ವೆಚ್ಚ ನೀಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಫ್ರೀ ಲಕ್ಟಿಪ್ ಆಗಿದೆ, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೇ ಲಕ್ಟಿಪ್ ಆಗಿದೆ. ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ವಿಜಯಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್, ದ್ವಿತೀಯ ಮಿಕ್ಸರ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಬಹುಮಾನ ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ. A to Z ಹೋಮ್ ಅಪ್ಲೈನ್ಸಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್, ಕೆಮ್ಮಾಯಿ ನೀಡುವಂತ ಈ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಲಕ್ಟಿಪ್ ಯಾರಾಗಿರಬಹುದು ವಿಜಯ್ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಲಕ್ಟಿಪ್ ತಮ್ಮ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಹಾಗೂ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ವೆಚ್ಚ ನೀಡುವಂತಿಲ್ಲ, ಫ್ರೀ ಲಕ್ಟಿಪ್ ಆಗಿದೆ. ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು, ವೇದಿಕೆಯ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ವೆಚ್ಚ ನೀಡುವಂತಿಲ್ಲ. A to Z ಹೋಮ್ ಅಪ್ಲೈನ್ಸಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ನೀಡುವಂತ ಈ ಒಂದು ಉಚಿತ ಲಕ್ಟಿಪ್ ಆಗಿದೆ. ಸಾಲ್ಮರಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 12ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ A to Z ಹೋಮ್ ಅಪ್ಲೈನ್ಸಸ್ ನೀಡುವಂತ ಫ್ರೀ ಲಕ್ಟಿಪ್ ವೇದಿಕೆಯ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿ. ವೇದಿಕೆಯ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಲಕ್ಟಿಪ್ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದೇ ವೆಚ್ಚ ನೀಡುವಂತಿಲ್ಲ, ಫ್ರೀ ಆಗಿದೆ. ವಿಜಯ್ ಯಾರಾಗಿರಬಹುದು ಈ ಒಂದು A to Z ಅಪ್ಲೈನ್ಸಸ್ ನೀಡುವಂತಹ ಲಕ್ಟಿಪ್. ಮಾತುಕತೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇರುವಾಗ ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಚತುರ್ಥನೇ ಚೆಂಡು ಕೂಡ ಚುಕ್ಕಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡಾಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 3 ಬನಿಯಂದಾರಿ ಆಶೀಶ್. ಪಂಚಮ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಆಶೀಶ್ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ, ಆಫ್ ಸ್ಪಿನ್ ಮಾದರಿಯ ದಾಳಿ, ಅದ್ಭುತವಾದ ದಾಳಿ. ಚೆಂಡು ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸುಲಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 39. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು, ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಆಶೀಶ್. ಆರಂಭದ ಚೆಂಡಿಗೆ 1, ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡಿಗೆ 1, ತೃತೀಯ ಚೆಂಡಿಗೆ ಷಟ್ಕ, ಚತುರ್ಥನೆಯ 0, ಪಂಚಮ 1. ಚತುರ್ಥನೆಯ ಚೆಂಡು ಡಾಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. Fourth ball was dot hand. ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಷಟ್ಕ. ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 3 ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಡಾಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗುವಾಗ ಅಂಕಾಂಶಿ ಪಟ್ಟಿಗಾರರು ಕೂಡ ನಿರತರಾಗಿ ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚಿಸ್ತಾ, ತಪ್ಪು ಮಾಡುವುದು ಸಹಜ, ತಿದ್ದು ನಡೆಯುವನೆ ಮನುಜ ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕಾಂಶಿ ಪಟ್ಟಿ 39. ನೋಡಿ, ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ. ಆ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾ ವಿಜಯಿಯನ್ನು ತೇರ್ಗಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಆ ಒಂದು ವಿಜಯಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಆ ನಂಬರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವನು ವಿಜಯಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಡ್ರಾ ಮತ್ತೆ ನಾವು ತೆಗೆಯಲಾಗುವುದು. ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇರುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ವಿಜಯಿ ಎಂದು ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು. ನೋಡಿ, ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾ ಫ್ರೀ ಆಗಿದೆ, ಆದರೆ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಿಂದೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಜಯನ್ನು ತೇರ್ಗಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಅವನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ವಿಜಯಿಯಾಗಲಿದೆ. ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ ಫಯಾಜ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಂಡು ಬೀಸುವಿಕೆ, ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ರೀಜನ್, ನೇರ ಷಡ್ಕ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಕಡೆ ಕಿರಣ್, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಗಣೇಶ್. ಷಡ್ಕಗಳೇ ಅಷ್ಟ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕಿರಣ್ 4 ಷಡ್ಕ, ಗಣೇಶ್ 2 ಷಡ್ಕ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಅಂಕಾಂಶಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 45. 4ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ.
4ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಸನಮ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಗಣೇಶ್ ಹಾಗೂ ಕಿರಣ್ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರು. ಭದ್ರ ಪುನಾದಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಬಲವಾದ ಬೀಸುವಿಕೆ, ನೇರ ಆರೀಸ್ ಕೈಪಾಲಾದರೆ ಅದು ಷಡ್ಕ. ವಿಜಯ ಸನಮ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಪರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಭಾಗವಹಿಸಿದ 2 ತಂಡಗಳಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಸಾಲ್ಮರ ವಿರುದ್ಧವಾಗ್ತಾ ಇದೆ SM ವಾರಿಯರ್ಸ್. ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚುಮಿಕೆ SM ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಪಾಲಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾದಂತೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿ. ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ನವಭಾರತ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಸದರಪಡಿಸುತ್ತಿರುವಂಥ ಸಾಲ್ಮರ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 12 12ರ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ A to Z ಹೋಮ್ ಅಪ್ಲೈನ್ಸಸ್ ನೀಡುವಂಥ ಫ್ರೀ ಲಕ್ ಟಿಪ್ ವೇದಿಕೆಯ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಒಂದು ವಿಜಯ್ ಹಿಂದೆ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ತೆಗೆಯಲಾಗೋದು. ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ಗೆ ನಾವು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ. ನೀವು ನೀಡಿದ ದೂರವಾಣಿ ನಂಬರ್ ಮೂಲಕ ಕಾಲ್ ಮಾಡಲಾಗೋದು. ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆಪರೇಟರ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಧಾವಿಸಿ ಬನ್ನಿ. ಸೌಂಡ್ ಆಪರೇಟರ್ ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಓಡೋಡಿ ಧಾವಿಸಿ ಬನ್ನಿ. ಆಪರೇಟರ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಧಾವಿಸಿ ಬನ್ನಿ. ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆಪರೇಟರ್ ಹಲ್ ನವಭಾರತ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಸಾಲ್ಮರ ಸದರಪಡಿಸುತ್ತಿರುವಂಥ ಸೀಸನ್ 12 ಸಾಲ್ಮರ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಅದ್ಭುತವಾದ ಯಶಸ್ವಿಯ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೀಗ ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಪಂಚಮ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ. SM ವಾರಿಯರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಸಾಲ್ಮರ. ಪಂಚಮ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ SM ವಾರಿಯರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಸಾಲ್ಮರ. ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವಾಗಿದೆ SM ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಸಾಲ್ಮರ. ಆರಂಭದ
SM ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ವಿಜಯಿಯಾಗಿದೆ. ಕಿಂಗ್ಸ್ ಸಾಲ್ಮರ ಸೋಲನ್ನು ಒಪ್ಪಿದೆ. ಇದೀಗ ದ್ವಿತೀಯ ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ SM ವಾರಿಯರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಸಾಲ್ಮರ. ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಅಧಿಕೃತ ಬೆಳಕಿಗೆ ಚಾಲನೆ ಆಗಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಸಮಯ 6:40 ನೋಡಿ. 6:40ರಲ್ಲಿ ಒಣಲು ಬೆಳಕಿಗೆ ಚಾಲನೆ ಆಗಲಿದೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. ಅಧಿಕೃತ ಬೆಳಕಿಗೆ ಚಾಲನೆ ಆಗಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಗೂಟದ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವೀಕ್ಷಕರು, ಪುಟಾಣಿ ಬಾಲಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಗಮನಿಸಿ. ಗೂಟದ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಯುವಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ. ಹಾಗೆಯೇ ವೀಕ್ಷಕರು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಶಾಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಮಾಡದೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದೇ ಧೂಮಪಾನ, ಗುಡುಕ, ಇದರ ಕಸ ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಹಾಕಬಾರದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಿ, ಸಹಕಾರವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಶಾಲಾ ಮೈದಾನವಾಗಿದೆ. ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಅನ್ಸಾರುದ್ದೀನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ಮರ ಮೌಂಟೇನ್ಯೂ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾ ನೇರ ಅಧಿಕೃತ ಬೆಳಕಿಗೆ ಚಾಲನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಮಯ 6:40 ಧಾವಿಸುವಾಗ ಅಧಿಕೃತ ಬೆಳಕಿಗೆ ಚಾಲನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಣಲು ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗಲಿದೆ. SM ವಾರಿಯರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಸಾಲ್ಮರ. ನಮ್ಮದಿಗೆ ಅಂಕಾಂಶಿ ಬರಹಗಾರನಾಗಿ ಸಹಕಾರ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರೈಸ್ ತರಿಗುಡೆ. ನೌಶಾದ್ ನಗುಮುಖದ ತೆಲಿಕೆದ ಬುಲ್ಲಿ. ಸ್ವಾಗತ. ಒಣಲು ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗಲಿದೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡುಗಾರನಾಗಿ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಸಾಲ್ಮರ ಪರವಾಗಿ ಹುಸೇನ್ ಹಾಗೂ ಸಹ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ವಿಲ್ಯಮ್ಸ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಸಹ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ, ಕಿಂಗ್ಸ್ ಸಾಲ್ಮರ ಪರವಾಗಿ. ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೌಫ್, ಅಶ್ರಫ್ ಡಿಜೆ. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕಾ ಪೀಠವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಪುತ್ತೂರು ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಅನೀಫಿಯಾನೆ ಅಚ್ಚ, ಸಹ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಜಾಜ್ ಸಾಲ್ಮರ. ನವಭಾರತ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಸಾಲ್ಮರ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 2 ಆವೃತ್ತಿ 12ರ ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂಚಮ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಒಣಲು ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ SM ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಅಶ್ರಫ್ ಡಿಜೆ. ಆರಂಭದ ಚೆಂಡು ನೋಡಿ,
ಅಧಿಕೃತ ಕೊಡುಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಅವರಂಕಣ ಚಲಿಸಿದ ಚೆಂಡು ಅತಿರಿಕ್ತ ರನ್ನಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಂಡು ಬೀಸುವಿಕೆ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಣಿ ಕೈಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಕೊಡುಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 2. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1 ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಶ್ರಫ್ ಎದುರಿಸಲು ವಿಲಿಯಮ್ಸ್. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಂಡು ಬೀಸುವಿಕೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬೌಂಡರಿ. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಶ್ರಫ್ ಟು ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ 1 ಬೌಂಡರಿ. ಆರಂಭದ ದಾಳಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ, ಪುಟಿದೇಳದ ಚೆಂಡು ಶಿಖರಮಣಿ ಸ್ಪರ್ಶಿಸುತ್ತಾ ಚೆಂಡು ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ಗೆ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡಾಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಅಶ್ರಫ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ದಾಳಿ ಸಂಘಟಿಸಲು ಬಲ್ಲಂತ ಈ ದಾಳಿಗಾರ. ಇಲ್ಲಿಯೇ ವಿಲಿಯಮ್ಸಿನ ಆರಂಭದ ಬೌಂಡರಿ ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ. ವೈಡ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ನೌಷಾದ್ ನೇರ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಕಡೆ ಬಂದು ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡೆದು 1ಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿದೆ. ಚತುರ್ಥನೆಯ ಚೆಂಡಿಗೆ 1 ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 7. ಪಂಚಮ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಶ್ರಫ್ ಎದುರಿಸಲು ಹುಸೇನ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಂಡುಗಾರ. ಪುತ್ತೂರು ಕಂಡಂತ ಅದ್ಭುತ ದಾಂಡುಗಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಹುಸೇನ್ ದಂಡು ಕೂಡ ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಭಾಂಶ ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ ಹುಸೇನ್ ಹಾಗೂ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ದಂಡು. ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಕಣ್ಣಾಡಿಸುವಾಗ ಡಬಲ್ ಡಿಜಿಟ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಆನ್ ಬೋರ್ಡ್. 11. ಅಂತಿಮ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಶ್ರಫ್ ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರಬೇಕು. ಸಮಯವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ದಾಳಿ ನಡೆಸಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮಿನ ಎಲ್ಲ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1 ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 12. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಅಂತಿಮ ಓವರ್. ಆರೀಸ್ ಕೈಗೆತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ. SM ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಆರೀಸ್ ಟು ಹುಸೇನ್ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡುಗಾರ. ಕಿಂಗ್ಸ್ ಸಾಲ್ಮರ ಪರವಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ದಂಡು ಬೀಸುವಿಕೆ ನೋಡಿ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹುಸೇನ್ ಉತ್ತರಿ ನಷ್ಟ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತುಂಬಲಾರದ ನಷ್ಟ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಸಾಲ್ಮರಕ್ಕೆ ತುಂಬಲಾರದ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹುಸೇನ್ ಉತ್ತರಿ ನಷ್ಟ ನೋಡಿ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಯಾಚ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಯಾಚ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. SM ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಶ್ರಫ್ DJ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಕ್ಯಾಚ್. ಆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ಅದು ಹುಸೇನ್ ಕ್ಯಾಚ್. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹುಸೇನ್ ರವರನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ ಅಶ್ರಫ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಓಡೋಡಿ ಬಂದು ಹಿಡಿದ ಆ ಕ್ಯಾಚ್. ತುಂಬಲಾರದ ನಷ್ಟ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಸಾಲ್ಮರ ತಂಡಕ್ಕೆ. 1 ಉತ್ತರಿ ನಷ್ಟ. ಆರಂಭದ ಚೆಂಡು ಆರೀಸ್ ದಾಳಿ ತನ್ಕುಟ್ಟದ ದ್ವಿತೀಯ ದಾಳಿ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಮಾತುಕತೆ ಮುಂದುವರಿಸುವುದಲ್ಲ, ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲೇಬೇಕು. ಆರೀಫ್ ಆಗಮನ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಸಾಲ್ಮರ ಪರವಾಗಿ
ಕ್ರಮಾಂಕ 3ರಲ್ಲಿ ಆರೀಫ್ ಆಗಮನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಂಡು ಬೀಸುವಿಕೆ, ಅದ್ಭುತವಾದ ದಂಡನೆ ನೋಡಿ. ಷಡ್ಕ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆರೀಫ್ ತನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ನೇರ ಷಡ್ಕ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅಂಕಾಂಶಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 18. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಂಡು ಬೀಸುವಿಕೆ, ಆರೀಫ್ ದಂಡನೆ. ಒಂದಂತೂ ಸುಲಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆರೀಸ್ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 19. ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಭಾಂಶ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಡೀಪ್ ವೈಡ್ ರೀಜನ್ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಂಡರಿ ನೋಡಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಅದ್ಭುತವಾದ ದಂಡು ಬೀಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಸಾಲ್ಮರ ಪರವಾಗಿ. ಆರೀಸ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಲಯಬದ್ಧವಾದ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಲೇಬೇಕು. ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡುಗಾರ ಲಯಬದ್ಧವಾದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲೇಬೇಕು. ಆರೀಸ್ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ, ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಡಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಪಂಚಮ ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅಂಕಾಂಶಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 23ರ ದಾಖಲೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಷಷ್ಠಮ ಚೆಂಡು, ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಂಡು ಬೀಸುವಿಕೆ. ನೌಶಾದ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯತೆ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಷಡ್ಕ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2 ಮುಕ್ತಾಯ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಭಾಂಶ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 29-29ಕ್ಕೆ ದಿ ಬಿಗ್ ಈಟರ್ ಹುಸೇನ್ ಉತ್ತರಿ ನಷ್ಟ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. A to Z ಹೋಮ್ ಅಪ್ಲೈನ್ಸಸ್ ಕೆಮ್ಮಾಯಿ ನೀಡುವಂಥ ಉಚಿತ ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾ, ಉಚಿತ ಲಕ್ಕಿ ಡಿಪ್ ವೇದಿಕೆಯ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು, ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂದು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಫ್ರೀ ಲಕ್ ಡಿಪ್, ಯಾವುದೇ ವೆಚ್ಚ ನೀಡಲಿಲ್ಲ, ಉಚಿತವಾಗಿದೆ, ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿ. ಲಕ್ ಡಿಪ್ ಹಿಂದೆ ಅದು ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಡ್ರಾ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಆರಂಭದ ಚೆಂಡು ಆರ್ಎಫ್ ಒಂದಂತೂ ಸುಲಭ ಸಂಪಾದನೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ. ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡುಗಾರ ಭದ್ರ ಪುನಾದಿಯನ್ನೇ ನಿರ್ಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಬಂದಂತ ಈ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಒಂದರ ಸಂಪಾದನೆ ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ಮುಖೇನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ದಾಳಿ ಅಶ್ರಫ್ ಟು ಆರೀಫ್, ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಂಡು ಬೀಸುವಿಕೆ. ಒಂದಂತೂ ಸುಲಭ. ನೌಶಾದ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಶ್ರಫ್. ಚತುರ್ಥನೇ ದಾಳಿ, ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ, ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು ನೋಡಿ. ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೇರ ಗೂಟವನ್ನು ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿದ ಚೆಂಡು ಉತ್ತರಿ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಉತ್ತರಿ ನಂಬರ್ 2 ನಷ್ಟ, ಹುಸೇನ್ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ, ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಕೂಡ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಆರೀಫ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಭದ್ರವಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆರೀಫ್ ದಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬೀಸಲೇಬೇಕು ಕಿಂಗ್ಸ್ ಸಾಲ್ಮರ ಪರವಾಗಿ. ಆರೀಫ್ ರನ್ನು ಜೊತೆಗೂಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಶಿಕ್ ಪಟೇಲ್. ಅಂಕಾಂಶಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 2.4 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 32. ಉತ್ತರಿ
ಉತ್ತರಿಗಳ ನಷ್ಟ, ಅವಳಿ ಉತ್ತರಿಗಳ ನಷ್ಟ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಸಾಲ್ಮರಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ಆರೀಫ್ ಹಾಗೂ ಆಶೀಕ್ ಜೋಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆಶೀಕ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಸಾಲ್ಮರ ಪರವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ದಂಡು ಬೀಸುವನೋ, ಅಲ್ಲಿ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಶ್ರಫ್ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಂಡು ನೋಡಿ. ಕೆಲ ಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನೇರ ಡೀಪ್ ರೀಜನ್, ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರಿಸಿ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆ ಪಾಲಾಗುವಾಗ ಆಶೀಕ್ ಬಂದ ದಾರಿಗೆ ಸುಂಕವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಮನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಶೂನ್ಯ ಸಂಪಾದನೆಯೊಂದಿಗೆ ಆಶೀಕ್ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನೂತನ ದಾಂಡಿಗನ ಆಗಮನ ಮಣಿ ಆಗಮನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ರಮಾಂಕ 5ರಲ್ಲಿ ಅಂಕಾಂಶಿ ಪಟ್ಟಿ 32ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಶ್ರಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಕೆಯ ದಾಳಿ, ಅದ್ಭುತವಾದ ದಾಳಿ, ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಲಯಬದ್ಧವಾದ ದಾಳಿ, ಲಯಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಬಂದ ಈ ಅಶ್ರಫ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರಿನಲ್ಲಿ 12 ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟ ಈ ಅಶ್ರಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ದಾಳಿ ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ. ಅಶ್ರಫ್ ಬಲಗೈ ಬಲ ಹಸ್ತ ದಾಳಿಗಾರ, ಎಡ ಹಸ್ತ ಮಣಿಗೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ. ಅಂತಿಮ ದಾಳಿ, ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ, ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 3 ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅಂಕಾಂಶಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 32ಕ್ಕೆ 3 ನೋಡಿ. ಆರಂಭದ ಪವರ್ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಭಾಂಶ ಪಡೆದಂತ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಸಾಲ್ಮರ ತೃತೀಯ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವೈಫಲ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ಓವರಿಗೆ 2 ಉತ್ತರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತಾ 3 ಓಟವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 3 ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕಾಂಶಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 32 ನೋಡಿ. ದಾಳಿಗಾರನ ನಾಮವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ. ರವಿ, ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ರವಿ. ಚತುರ್ಥನೇ ಓವರ್, ಥೆಕೆಗಾರ್ಡ್, ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ ನೋಡಿ, ಅದ್ಭುತವಾದ ದಾಳಿ. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆರೀಫ್ರನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆರೀಫ್ ದಂಡು ಬೀಸಲೇಬೇಕು. ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಆಡಿದ್ದು ಒಂದು ಕಿಂಗ್ಸ್ ಸಾಲ್ಮರ ಪರವಾಗಿ ನೋಡಿ. ಆರಂಭದ ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನೊಪ್ಪಿದ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇದೀಗ ದ್ವಿತೀಯ ಲೀಗಿನಲ್ಲಿ ಆಡುವಾಗ SM ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಆಡಿದ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ವಿಜಯಿಯಾಗಿ ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಚತುರ್ಥನೇ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಕೂಡ ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ. ರವಿ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 10 ನಂಬರ್ ಬನ್ಯಾನ್ ದಾರಿ, ಅರೌಂಡ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್, ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್. ರವಿ ಟು ಆರೀಫ್, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ, ಅದ್ಭುತವಾದ ದಾಳಿ, ಲಯಬದ್ಧವಾದ ದಾಳಿ. ಈ ರವಿ ಅವಲಿ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆರೀಫ್ರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ರವಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ದಾಳಿ ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪುಟ್ಟಿದೇಳದ ಚೆಂಡು, ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯನ್ನು ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿದ ಚೆಂಡು. ನೇರ ಆರೀಫ್ ವೈಫಲ್ಯತೆ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆರೀಫ್ ದಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎದುರಿಸಿದ 3 ಚೆಂಡಿಗೆ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ರವಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ದಾಳಿ ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆರೀಫ್ ದಂಡು ಬೀಸಲೇಬೇಕು. ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ, ಭರವಸೆ, ವಿಶ್ವಾಸ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒತ್ತುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಆರೀಫ್ ದಂಡು ಬೀಸಲೇಬೇಕು. ಕಿಂಗ್ಸ್ ಸಾಲ್ಮರ ಪರವಾಗಿ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅರಿತು, ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ದಂಡು ಬೀಸಲೇಬೇಕು. ಆರಂಭದ 2 ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ದಂಡು ಬೀಸಿದ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್, ಹುಸೇನ್, ಆರೀಫ್. ಇಲ್ಲಿ ಹುಸೇನ್ ಹಾಗೂ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ನ ಉತ್ತರಿ ನಷ್ಟ ತುಂಬಲಾರದ ನಷ್ಟ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಕಿಂಗ್ಸ್ ಸಾಲ್ಮರ ಪರವಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ ರವಿ ಪಂಚಮ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ. ಪಂಚಮ ದಾಳಿ ರವಿ ಗಾರ್ಡ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಲಗೈ ಹಸ್ತ, ಬಲ ಹಸ್ತ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ ನೋಡಿ. ಅದ್ಭುತವಾದ ದಾಳಿ ಸಂಘಟಿಸಿದೆ. ಅದಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಘೋಷಿತ ಪಾಲಾಯನ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದಂತೂ ಸುಲಭ. ಪಂಚಮ ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕಾಂಶಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 34.
ರವಿ ತನ್ಕುಟದ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 4 ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು, ಫೈನಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಫ್ 4th ಓವರ್. ಓ ಯೂಜ್ ಶಾಟ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಇದು ಅದ್ಭುತವಾದ ದಂಡು ಬೀಸುವಿಕೆ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆರೀಫ್ ಷಡ್ಕ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಡವಟ್ಟು ಮಾಡಿದ ಈ ಆರೀಫ್ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಷಡ್ಕ. ಅಂಕಾಂಶಿ ಪಟ್ಟಿ ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಾಗ 40 ಧಾವಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 4 ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 3 ಉತ್ತರಿಗಳ ನಷ್ಟವೊಂದಿಗೆ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಸಾಲ್ಮರ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಅಂಕಾಂಶಿ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವಾಗ ಆರಂಭದ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರಿನಲ್ಲಿ 12, ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನಲ್ಲಿ 17, ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 2 ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ 29 ರನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಂತಹ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಸಾಲ್ಮರ ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಅಶ್ರಫ್ ರವರನ್ನು ಲಯಬದ್ಧವಾದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಸಾಲ್ಮರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಹಾಕಿತ್ತು. 2 ಉತ್ತರಿ ಪಡೆದು 3 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಂತ ಅಶ್ರಫ್ ಚತುರ್ಥನೇ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ರವಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ದಾಳಿ ಸಂಘಟಿಸಿ ತನ್ಕೂಟದ ಷಷ್ಠಮ ಚೆಂಡು, ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಒಂದು ಷಡ್ಕವನ್ನು ನೀಡಿದಂಥ ರವಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 8 ನೀಡಿ ಅಂಕಾಂಶಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 40-40ಕ್ಕೆ 3 ನಷ್ಟದೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾಸೀರ್ ಪಂಚಮ ಓವರ್ 5th ಓವರ್ 5ನೇ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು. ನಾಸೀರ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯತೆ, ಒಂದಂತೂ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮುಸ್ತಫಾ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯತೆ, ಕವರ್ ರೀಜನ್ ಒಂದಂತೂ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಆರೀಫ್ ನೋಡಿ ಬಲವಾದ ಬೀಸುವಿಕೆ, 1 ಸುಲಭದ ಸಂಪಾದನೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಾಂಶಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 42 ಧಾವಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ನಾಸೀರ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ. ತೃತೀಯ ಚೆಂಡಿಗೆ ನೋಡಿ, 1-2 ಅವಲಿ ಜಿಂಕೆ ಮರಿಯಂತೆ ಜಿಗಿದು ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆರೀಫ್ ಹಾಗೂ ಮಣಿ ಜೋಡಿ. ಅವಲಿಯ ಸಂಪಾದನೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕಾಂಶಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 44, 4 ಆನ್ ಬೋರ್ಡ್. ನಾಸೀರ್ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ, ನೋ ಬಾಲ್. ದಾಳಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು, ಕರೆ ಮಾತ್ರ ನೋ ಬಾಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೋ ಬಾಲ್, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ, ಆದರೆ ನೋ ಬಾಲ್ ಕರೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆ ಒಂದು ಚೆಂಡಿನ ತಿರುವು ಕಂಡುಕೊಂಡದ್ದು ನೋಡಿ, ಅದ್ಭುತವಾದ ದಂಡು, ಕೆಲಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನೌಶಾದ್ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ನೋಡಿ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೈ ಎನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ನೌಶಾದ್. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಷಡ್ಕವಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದ ಈ ನೌಶಾದ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪಂಚಮ ಓವರಿನ ಚತುರ್ಥನೇ ಚೆಂಡಿಗೂ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ, ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೌಶಾದ್. ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕಿಂಟೋಲ್ ಹೊಡೆತ, ನೇರ ಡಕೌಟಿಗೆ ಷಡ್ಕ, ಮಣಿದಂಡು ಬೀಸ್ತಾ ಇದೆ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಸಾಲ್ಮರ ಪರವಾಗಿ. ಅಂಕಾಂಶಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 53.
After the completion of a fifth over, scorecard moves on to 53, loss of 3 wicket. ಅಂತಿಮ 6 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ಆಶಿಕ್ ನೇರ ಕೈಗೆ ಚೆಂಡೆತ್ತುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನೋಡಿ ಆರಿಫ್ ನೇರ ಸತ್ತಾರು ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ರಮಾಂಕ 3ರಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಈ ಆರಿಫ್ ಅದ್ಭುತವಾಗ ದಂಡು ಬೀಸಿ 1 ಬೌಂಡರಿ 1 ಷಡ್ಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟವಾಗಿ ದಂಡು ಬೀಸಿ ಎಲ್ಲಿ ಆರಿಫ್ ಉತ್ತರಿ ನಷ್ಟ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆಶಿಕ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ, ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 6ರ 3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 54 ಟೈಮ್ ಔಟ್. ನಾನು ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಔಟ್. 1 ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ 30 ಗಜಗಳ ಒಳಾಂಕಣ ಧಾವಿಸಿ ಬನ್ನಿ. ಹರೀಸ್ 30 ಗಜಗಳ ಒಳಾಂಕಣ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಡೀಪ್ ವೈಡ್ ರೀಜನ್ ಇಂದ ಆರೀಫ್ ವೈಡ್ ರೀಜನ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಕವರ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ತಾರ್, ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೌಶಾದ್, ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ನವೀನ್. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ, ಅದ್ಭುತವಾದ ದಾಳಿ ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆಶಿಕ್. 10 ಬಣಿ ಅಂದಾರಿ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ ನೋಡಿ. ಆರಂಭದ ದಾಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿ, ತದನಂತರದ ದ್ವಿತೀಯ ದಾಳಿಗೆ ಶೂನ್ಯ, ತೃತೀಯ ದಾಳಿಗೆ 1, ಚತುರ್ಥನೆಯ ಶೂನ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ರೀಜನ್ ನೇರ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆ ಪಾಲಾಗುವಾಗ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಮಣಿ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಂತೂ 54ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭದ ಪವರ್ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಂಡು ಬೀಸಿ ಅಂತಿಮ 4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಡವಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಸಾಲ್ಮರ. ಸಿನಾನ್ ಆಗಮನ, 1 ಚೆಂಡಂತೂ ಬಾಕಿ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಶಿಕ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಂಡು ಬೀಸುವಿಕೆ, ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ರೀಜನ್, ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ, ಅದೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಉತ್ತರಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಉತ್ತರಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುತ್ತಾ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 6 ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 54 ನೋಡಿ. ಆಶಿಕ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದೇ ಆದರೆ 6 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 1 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು 3 ಉತ್ತರಿಗಳನ್ನು ಕಬಲಿಸಿದ ಈ ಆಶಿಕ್. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ, ಲಯಬದ್ಧವಾದ ದಾಳಿ, ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾದ ಈ ದಾಳಿಗಾರ ಆಶಿಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಸಾಲ್ಮರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದೆ. ಷಷ್ಠಮ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 6ರ ಓವರ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 3 ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಅಶ್ರಫ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲೂ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು 3, ಕಬಲಿಸಿದ್ದು 2. ಆರಂಭದ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಲಯ ಕಳಕೊಂಡ ದಾಳಿಗಾರರು 12, ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನಲ್ಲಿ 17. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 53, 54ರ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಾಗಿದೆ SM ವಾರಿಯರ್ಸ್. 2 ತಂಡಗಳು ಒಂದೊಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಮವಾಗಿ ಆಡಿ 1 SM ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಕಿಂಗ್ಸ್ ಸಾಲ್ಮರ ಸೋಲನ್ನೊಪ್ಪಿದೆ. ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ.
36 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 55ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ SM ವಾರಿಯರ್ಸ್. ಮುಂದಿನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಲಿದೆ. ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷಾ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಗಾರ ಆಶೀಮ್ ಕುಕ್ಕರಬೆಟ್ಟು. ವಿ ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್. Thanks, Mr. Honest, for the ball-by-ball analysis of that game. I just got to find out how things go in the chase when they come out to bat. 55 is the target. 50s and 40s have been chased down comfortably in this ground so far. Just got to wait and see how things go in the first 1-2 overs in the power play. If they're able to have complete control over the game, it can go either way. You never know. Two good teams are battling. I've got good bowlers, good batters on the other hand as well. King Salmara batting first. Put into bat first by the opposition. Scored 55. 54-55 the target for sure. And now SM Warriors will have to chase that down. So SM Warriors have got the power package, no doubt about that. They won the first match courtesy of some magnificent ball striking by Mustafa. And they've got some good players here. If they can get a good start here, they'll be able to chase it down. I'm sure that if these two and Mustafa batter to come, if they actually get going, it'll be a mockery of a chase. So first ball coming up. Wide call by the umpire. First ball by Money. Money more magnificently the last over as well. Bowled a decisive over. This time straight to the field of the batter. Is trying to clear the infield. The idea is very clear and crystal clear and sort of ideal, I would say, at this stage, that, you know, you don't really have to do anything different. Just got to clear the infield. You always get runs. Good bowling again by Money, really. Super stuff so far. 2 dot balls in a row. He's given away a wide, doesn't matter, but he's been able to get 2 back-to-back dot balls, and that will play some amount of, that will play in the back of the left-hander Ashraf's mind. Ashraf hasn't been able to pull up a magnificent performance, hasn't been able to time the ball well, and the case is the same here. It's no different even in this game as well. Ashraf's been struggling to get bat on ball, and that's why the idea of picking up singles and twos makes a big difference. And that's how you got to try and make sure that you play towards that third man region, fine leg, try and make sure that you get those singles and twos, try and get bat on ball. You get Gain struggling, absolutely struggling. This is a big struggle now for Ashraf. Hasn't been able to get bat on ball. He's been able to, but he's been edging it, not been able to clear the infield. Oh, that's a 6. Surely 6. That's a release shot. That came from the meat of the blade and traveled the distance right into the dugout. Outstanding stroke that is, came from the meat of the blade. This is how you got to approach when you're under pressure. That was a manufactured stroke from leg side. Created that room for himself, lining the bowler up. And big flourish of the bat, and that took all the way for 6. There was nobody catching that. It was 6 from the moment he hit it. Exceptional timing, great weight transfer, and great finish to the shot. And that will give him loads of confidence to go forward in this chase. So he gets off that mark with that 6. Score moves on to 7 with that wide, and that 6, massive 6 over long gone. Money would be devastated with that last ball going for 6 after bowling priceless deliveries.
New bowler, Hussain. Hussain has been really accurate in the last match, the way he went about his bowling business. It was good. Excellent delivery. That might go all the way. No, straight to the fielder. No ball called by the umpire. I don't know. Okay. There was no message given to the umpire about the change of the wicketkeeper. And Shamas, the umpire, square leg umpire, penalizing there. No ball +1. That might be another wide here. Surely is a wide, so an extra run to the total. Hussain struggling here. Hussain needs to get back to his rhythm. Hussain's massively experienced as a bowler, as a batter. He reads the situation well. And he's up against Ashraf. Ashraf hit a magnificent 6 over, long gone. He's going to surely target. His confidence is sky high now. Oh, that's a magnificent delivery. Spectacular, but free hit. It's going to be a free hit. Just for the moment, I thought that he might have picked up a wicket here, but not to be the case because it's a free hit. And the batsman didn't know about that. The bowler didn't know about that. It's the umpires, actually, who had to inform the players about the same. So it's going to be a dot ball. But it's a great, great delivery. That was a peach of a delivery by Hussain. That's experience for you. Hussain can come back now. That's a beautiful delivery. Good strike. That might go all the way. Yes, it does go all the way. Superb striking again on the offside. No half measures. That was 6 from the moment they hit it. This is scintillating timing. This man actually struggled in the first match, but now he's showing his class, he's showing his ability and skill sets and power striking ability. Exceptional batting this is. This is superb. A good comeback again. Good comeback, and that's what you got to do. I think from bowler's perspective, I think I got to say from Hussain's perspective, what Hussain's got to do is bowl down the legs, fire down the legs, fire the ball into the pads. And that's what you got to do. And you got to do that at a swift pace, at a fast pace, not at a medium pace. This time it's up in the air. I think it's a miss hit. Someone should take that easily. Ashik's miserable form continues. He's not been able to time the ball well. Ever since match 1 and match 2, it's been the same case. He's got to take a long walk back. The first wicket goes down for SM Warriors. But the key man is still over there. Ashraf is the man who's hit 2 sixes. And he's got to stay there. If they got to win this match, if SM Strikers got to win this match, then this man's got to stay there along with Mustafa. Mustafa joins in now. Mustafa is a clean striker of underarm cricket. No doubt about that. He's got tons of experience under his belt. Superb ball striker as he has been. Batted so well, brilliantly in the last match. And took his team to victory. And that's what. So the job got out is very ready now. If you look at the job got out, it's a chase. They got to chase well over 8 runs per over. Ashraf's going strong. And now it's Mustafa's got to go strong as well if they got to win. If Mustafa gets out here, it'll be a big bonus. Is an absolute bonus for Hussain. Oh, that's a good delivery, exceptional delivery that is on the offside, asking Mustafa to drive. Not easy to drive as soon as when you're brand new at the crease, as soon as you arrive at the crease. Yes, I think. Over done? Yes, end of over number 2. 17 on the board for the loss of 1 wicket. It's over. As per the scorer, it's over. Six, it's over.
17 on the board. After the end of 2 overs, 17 for the loss of 1 wicket. First ball wide. Second ball wide. Third ball single. Second ball dot ball. First ball no ball. Second ball wide. Third ball single. Right? Okay, dot ball. Third ball dot ball. Fourth ball 6. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 1 ball to go. The last ball of Hussein's over. Hussein's got to finish well here. Has been taken to the cleaners. Extra player. Okay, he's here. He's alongside us. Right, Mustafa on strike. Hussein. Hussein wants to finish big. He wants to get a wicket. This time surely should be a wide. An extra to the total. Hold on, after this ball. Mustafa surely is getting that sort of drive length. Good delivery, no, another wide. Hussein's persisting with that outside the off stump. Persisting that outside the off-stump channel and has not been able to get the rewards of it because it's gone away from the right-handed, too far outside. So Honey Facha over there deciding that it's a wide ball, clearly outside the off-stump, should be a wide. Again, another wide, 3 wides in a row. This will certainly not help them for sure. 3 extra runs. Hussein can't believe that he bowled so well and now is given away 3 back-to-back wides. That's the way to end the over. Exceptional delivery to finish the over. End of over number 2. And SM Warriors have been able to score 20 for the loss of 1 wicket. $20 on the board after the completion of the second over, and they're very much in chase. And I think if these 2 batters settle down there, if they can bat for another 2 overs, this will be a mockery of a chase for sure, because they're big ball strikers and they can dispatch anything out of the ground. And they, ideally, for King Salmara, what they got to do is that they got to break through now. They got to try and pick up wickets, 1, 2 wickets, and that will put SM Warriors on the back foot for sure. Wide called by the umpire. So an extra run to the total. Next match, up next. Next match is going to be played between Janata Strikers versus Boys Salmara. Janata Strikers versus Boys Salmara, next match. It's up in the air. This might be the first wicket here, second wicket here. Yes, it's got to go back to the hut. Missed time stroke. Went high up in the air. Simple catch to the fielder at extra. He's done no mistake there. A wicket going down. Ashraf's got to go back to the hut. After hitting 2 big sixes, Ashraf's back in the hut now. And this is how they got to throw some counter-punch back by potentially picking up 1, 2 wickets here. King Salmara.
Because if they can break through here, if they can get a couple of wickets here, that will certainly put them on the back foot. And surely will put themselves in a very commanding position to win this match. The key here is Mustafa. As long as he stays there, there's always hope that he could chase it down with an over to spare, potentially 2-3 overs to spare, 2 to 3 balls to spare. New batter walks out. Wilson, the new batter. Oh, that might be going all the way for 6. Tremendous striking that is down the leg side. That was a freebie on offer down the leg side. He had all the time to pick his spot, and that's been dispatched into the leg side boundary for a 6. Takes the scoreboard to 27 on the board now. It's been proving expensive money, or actually money ball beautifully in the first over. This is good, smart batting. Excellent batting, that is. Putting pressure on the fielder and taking on the fielder there. Scott on a single there. Gets off strike and gets Mustafa back on strike. Can Mustafa go for the big shot here? Will he pull the trigger right away? Will he go for the big shots? Yes, he does go for the big shot. Is there a fielder over there? Yes, it's been taken. Mustafa's shot stay comes to an end. Not been able to time the ball brilliantly. He's a superb timer of the ball, but on that occasion, he got the outside part of the blade and popped up in the air. Simple catch to the fielder at long off, and has done no mistake. And Mustafa's got to go back to the hut. This game will now open up. Wilson still over there. Is it a magnificent 6 over square leg? Next match, Janata Strikers versus Boys Salmara. The 2 captains are needed here. The 2 captains are needed here immediately for the toss. Janata Strikers captain as well as the captain of Boys Salmara. Kindly come down to the comm box. New batter Harris walks out to the center. Harris batted nicely in the last match. Took his team home, actually stayed till the last runs and scored those runs and took his team to great victory. And can he do that this time around as well? So we'll have to wait and see. Good bowling, really good bowling by Money. He's got to now throw the counter punch back, because what he believes now is that he's picked up a wicket. Now Harris surely should be on the back foot because they've lost Mustafa. If Harris gets out here, it'll be more and more interesting. And I think they'll be under more pressure this time. Release shot by Harris, and that's gone all the way for 6. Tremendous timing that is, again. Dispatching that, telegraphed into the leg side boundary for a 6. Takes the scoreboard all the way to 33 on the board. Sorry, 34 on the board after the end of over number. After the end of over number 3, it's 34 for 2. Sorry, 3. 3 big wickets are back in the hut. New bowler to do the bowling now. Ganesh batted brilliantly in the last match. Giant actually. Giant's got to produce a beautiful over here. He's got to come back strong. He's got to pick up a wicket or 2 here to come back into this match. That's nicely struck. There's no one catching that. That's gone all the way for 6. This is unbelievable ball striking. This is by the batter. Wilson's really turning the heat on now. He's taking the bowlers into the cleaners. Superb ball striking this is. 14 to get from 17. Now make it 13 from 16. This game's very much within the grasp now of SM Warriors. They believe that they can do it. And like I said earlier, that they've got some good strikers of the ball. Now Harris is going strong. Is it a 6? Oh, that's a superb strike. That might go all the way. The fielder's late onto that one. Yes, it's gone to the boundary like a rocket.
Powerful striker is this man, Horace is. Exceptional timing on that one. Raced away to the boundary. Hit with some power. Beautiful bowling. This is a good comeback ball on the offside. Trying to compensate. He bowled down the leg side. He's bowled on the stumps and has been dispatched, and he realized that he's got to bowl somewhere on the offside, and he's been able to do that, and he's got a dot ball. Again, nice bowling, nice. That's what you got to keep it simple. Don't over try stuff, and it might not work out. If you over try stuff, it might fall down the leg side, sometimes on the stumps, and that can be taken to the cleaners anytime. Nicely driven down the ground. This is good batting, really good batting by Haris. Good flow of the bat, good free swing of the bat. That's what a quality batter does always. It's a sign of a quality batsman. Score moves on to 47, which means 8 to get from 12. Haris is over there. He's going from strength to strength. He's been in an unbelievable touch. Batted brilliantly. Wasn't striking the ball that good, but this time around, this match, it's been a different story altogether. Haris turning the heat on along with Wilson. Wilson's going strong as well. He's been middling the ball well, timing the ball well. That's where it makes a big difference. Oh, that's a strange shot. Talk a lot about the power striking ability of Haris, and there's the evidence of that. How good a power striker he is. Exceptional power striker he is. Now 7 to get from 11. Used balls. 7 to get from 11. Right. Right, it's a dot ball now. 10 balls remaining, 7 to get. Wilson knows that he's got to rotate the strike. He doesn't have to play fancy shots or extraordinary strokes. And that's smart batting. That's how you got to do it. You got to do it in a smart way, because cricket is a funny game sometimes. If you don't take much attention, if you do not take attention, it can slip away from your hands suddenly. Haris back on strike. Haris, wow, what a stroke that is. Superb stroke striking that is. There's a fielder out there at long on, will just be one. So that's confidence for you, that's skill for you, quality for you, any batter watching that. Good free flow of the bat. It's nicely played, will just be one. They might push hard for the second. They will get, I think they will complete the 2 with ease. They're getting so closer now to the victory total, the magic number. And that's what they're targeting at the moment. 3 to get from 7 balls now. It's getting easy. Wilson's doing the right thing. He knows that Haris is playing short, so he doesn't want to get out. 3 to get from 7. 7 balls in the bank, 3 to get. Down the leg side, should be called a wide. Now 2 to get from 7. Nicely played away, straight to the fielder. Directed, he was gone for all money. The captain of Janata Strikers as well as the captain of Boys Salmara, please make your way to the comm box. This is the 6th to 7th time I'm giving you a call. Please don't make me lose my energy. Please come down. 1 to get from 6 balls. Yet going back to Haris's batting style and batting flourishes, that it's got that lovely swing of the bat, which not a lot of players have that quality actually. Wide outside the off stump. That's it. That's the end of the game. SM Warriors going from strength to strength. 2 wins in 2 matches for them. They'll be very happy.
Why wouldn't they be? Because they've got some good players, good strikers of the ball, and they deserve to win 2 matches out of 2 what they've played. ನೋಡಿ ಗಮನಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸಿದವರು ದಯವಿಟ್ಟು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡದಿಡ್ಡಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ದಯವಿಟ್ಟು. ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸಿದವರು ದಯವಿಟ್ಟು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ, ಸಹಕರಿಸಿ, ಸಹಕಾರವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಯಶಸ್ವಿಯ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾರಾದರೂ ಮಾರ್ಗದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ, ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೋಡಿ, And an important thing to notify here from the com box, we've got Mr. Ilyas
One of the former players as well as a former commentator is with us, and is going to take over me for this game actually. For the first innings, he's going to give the ball-by-ball analysis. Got a lot of experience as a commentator come player as well. So his input will be absolutely valuable to the players as well. I'm sure he's going to have his insights about the game as well, because he's been having years of experience in underarm cricket. So it's over to you, Mr. Elias. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಶಿಮ್. ನವಭಾರತ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಸಾದರಪಡಿಸುವಂತಹ ಸಾಲ್ಮರಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2025 ಸೀಸನ್ 12ರಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ರೀಡಾಳುಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದಂತಹ SPL ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಸಾದರಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾಲ್ಮರಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನವಭಾರತ್ ಸಾಲ್ಮರಾ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಬಿಗೆ ಹಲೋ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಸಾಲ್ಮರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಜನತಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಪಂದ್ಯ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರಾಗಿ ಚಬ್ಬು ಅವಿನಾಶ್ ನರಿಮಗೂರ್. ತೀರ್ಪುಗಾರರು ತಕ್ಷಣ ಮೈದಾನವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಿ. ನವಭಾರತ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವಂತಹ ಸಾಲ್ಮರಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ 10 ಹಲವು ಗಣ್ಯರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರಲಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರಂತ ಸಮ್ಮಾಸ್ರವರೇ, ಸಮ್ಮಾಸ್ ಸಹ ತೀರ್ಪು ತಾವುಗಳು ಮೈದಾನವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ತೀರ್ಪುಗಾರರಂತ ಸಮ್ಮಾಸ್ರವರೇ, ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವುಗಳು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಧಾವಿಸಿ ಬನ್ನಿ. ಸುಂದರವಂತಹ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಸಾಲ್ಮರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಜನತಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್, ಈಗಾಗಲೇ ಜನತಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತನ್ನ ನನ್ನ ಚಿಮ್ಮಿಗನ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಅವುಗಳು ವೇದಿಕೆ ಎತ್ತ ಬರುವಂತೆ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದೂರದಲ್ಲಿ ತಾವುಗಳು ಇದ್ದೀರಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಎತ್ತದವುಗಳು ಆಗಮಿಸುವಂತೆ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಅತಿಥಿಗಳು ನಮ್ಮನ್ನ ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವುಗಳು ವೇದಿಕೆ ಎತ್ತ ಬರುವಂತೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿರುವಂಥ ಶ್ರೀಧರ್ ಪಾಣತಿಲ, ನಿವೃತ್ತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಜಿರಿಕಲ್ಲು, ತಮ್ಮನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸರ್, ತಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯತ್ತ ತಾವುಗಳು ಆಗಮಿಸುವಂತೆ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ವೇದಿಕೆಯತ್ತ. ಅವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನವಭಾರತ ಸಾಲ್ಮದ ಸಾರಥಿಗಳ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇತರ ಅತಿಥಿಗಳು ಯಾರಾದರೂ ಆಗಮಿಸಿದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವುಗಳು ವೇದಿಕೆಯತ್ತ ತಾವುಗಳು ಬರುವಂತೆ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನವಭಾರತ್ ಸಾಲ್ಮರಾ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವಂತಹ ಸಾಲ್ಮರಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಂತಹ ಶ್ರೀಧರ್ ಪಣತಿಲ, ನಿವೃತ್ತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಜಿರೇಕಲ್ ಸರ್, ತಮ್ಮನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ವೇದಿಕೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ರವರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಸಮ್ಮಸ್, ಅಕ್ಷಯ್ FC ಅವರು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಸಹ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂಪೈರ್ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿತಿ FC ಅವರೇ, ತಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಕೂಟಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರಂತಹ ಸಮಾಸ್ ಅಕ್ಷಯ್ ರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗಲಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಮರ ಗಂಡಂತಹ ಲಿಟಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಫಾರೂಕ್, ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಒಂದು ದಾಳಿಗಾರ, ಬಹಳ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಆಟಗಾರ. ಮತ್ತೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಓವರನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫಾರೂಕ್. ಚಬ್ಬು ಅವಿನಾಶ್ ಆರಂಭಿಕ ದಾಳಿಗಾರರಾಗಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಸಾಲ್ಮರ ಪರವಾಗಿ, ಜನತಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಆರಂಭಿಕ ದಾಳಿಗಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಓವರನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫಾರೂಕ್. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. 1+1 2 ಒಟ್ಟದೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅನಧಿಕೃತವಂತಹ ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಖಾತೆ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಫಾರೂಕ್ ರವರ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಅನಧಿಕೃತ ಎಸೆತವಾಗಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ತಜ್ಞರಾಗಿ ವಿನೀತ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ SPLನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕ್ಯಾಚ್ ಪಡೆದಂತಹ ವಿನೀತ್ ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಅಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು ಅನಸ್ರವರೇ. ವಿನೀತ್ ರವರ ಒಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ಮತ್ತೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಫಾರೂಕ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಸಂವತ್ಸರನ್ನು ದಾಟಿಕೊಂಡು ಬಲವಾದ ತಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾ ರೇಖೆ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. 6 ಒಟ್ಟುಗಳು ಮನಮೋಹಕ ಶೈಲಿ, ಇದು ಚಬ್ಬು ಶೈಲಿ. ಮತ್ತೆ ಸದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಚಬ್ಬು, ಶಬಾದ್ ಚಬ್ಬು. ಫಾರೂಕ್ ರವರ
ಫಾರೂಕ್ ರವರ ಸುಂದರವಂತಹ ದಾಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಸುಂದರವಂತಹ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಿದರು ಸವಾದ್ ಚಬು. ಮತ್ತೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಕಗಳ ಏರಿಳಿತ, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸುಂದರವಂತಹ ದಾಳಿ, ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವಂತಹ ದಾಳಿಗಾರ ಫಾರೂಕ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಸತತವಾಗಿ ದಂಡಿಸಲ್ಬಡುವಂತಹ ದಾಳಿಗಾರನ ಅಲ್ಲ, ಬಹುಶಃ ಸಮಯವನ್ನು ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ದಾಳಿ ಮಾಡಬಲ್ಲಂತಹ ದಾಳಿಗಾರ ಫಾರೂಕ್. ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡು ಆಫ್ಸೆಟ್ನ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಸಮಸ್ಮುಖೇನವಾಗಿ ಅಡ್ಡಚಿನ್ನ ತೀರ್ಪು. ಮತ್ತೆ 2 ಡಿಜಿಟಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 10. ಎಸ್ 4ನೇ ಬಾರಿ, ಚತುರ್ಥನೇ ಬಾರಿ ಫಾರೂಕ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಸಮಾಸನ ದಾಟಿಕೊಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಸವಾದ್ ಚಬು ಕಡೆಗೆ ಚೆಂಡು. ಬಲವಾದ ದಂಡು ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಸೀಮಾರಿಕೆ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓವರ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಬೌಂಡ್ರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮನಮೋಹಕ ಶೈಲಿ ಸವಾದ್, ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಸವಾದ್ ಚಬು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಅನ್ನೋದು ದಾಂಡಿಗರ ಸ್ವರ್ಗ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಬಾದ್ರವರು. ಸತತ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನ ದಂಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫಾರೂಕ್. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಈ ಬಾರಿ ಅಪಾಯದ ಹೊಡೆತವಾಗಿತ್ತು. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಲಾಂಗ್ ಆರ್ಮ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸವಾದ್ ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಕಾಣ್ತಾ. ಹಲೋ ಸುಂದರವಂತಹ ಕ್ಯಾಚಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಬಾದ್ ಚಬು. ತಾನು ಔಟ್ ಆಗುವ ಮುನ್ನ ಮನಮೋಹಕ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ ಮೂಲಕ ತಂಡವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದಂತಹ ಈ ಒಂದು ದಾಂಡಿಗ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಹತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿರುವಂತಹ ಶರತ್ AFC ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಾವುಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯನ್ನ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಂತ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಬಯಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶರತ್ ರವರೇ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಕ್ಷಿತ್ AFC ಅವರೇ ತಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿರುವಂತಹ ಕಬೀರ್ SR ಸ್ಟೀಲ್ ತಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ತಾವುಗಳು ವೇದಿಕೆಯತ್ತ ತಮ್ಮನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು
ಸಮಾರಂಭ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮತ್ತೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫಾರೂಕ್ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು. ತೀರ್ಪುಗಾರರೇ ತಕ್ಷಣ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಐದು ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು 16 ಓಟಗಳನ್ನು ಕಳೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಾಯ್ಸ್ ಸಾಲ್ಮರಾ ತೆರವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಜಯಂತ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸವಾದ್ರವರ ನಿರ್ಗಮನದ ಬಳಿಕ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಾಯ್ಸ್ ಸಾಲ್ಮರಾ 6 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟ, ಪ್ರಥಮ 2 ಓವರ್ಗಳು ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ವರೂಪದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಥಮ ಪವರ್ ಪ್ಲೇನ ಬಹಳಷ್ಟು ಬರೋಬ್ಬರಿ 16 ಓಟಗಳನ್ನ 5 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಕಳೆಯುವ ಮೂಲಕ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಸದುಪಯೋಗಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಾಯ್ಸ್ ಸಾಲ್ಮರಾ. ಯಶಸ್ವಿ ದಾಳಿಗಾರ ಫಾರೂಕ್ ರವರನ್ನ ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಫಾರೂಕ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಚೆಂಡು. ಮತ್ತೆ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಫಾರೂಕ್ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಬಾರಿ ಸುಂದರವಾದ ಇಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ತೀರ್ಪು ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. 1+1 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ತನ್ನ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 18ಕ್ಕೆ ಇರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ದುಬಾರಿ ಓವರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಓವರ್. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಾಳಿಗಾರ ಫಾರೂಕ್. ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಈ ಬಾರಿ ಅಪಾಯದ ಓಟವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಓಟ ವಿಕೆಟ್ ಮಧ್ಯೆ ಓವರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 19ಕ್ಕೆ 1 ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಆನ್ 19 for 1. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಬಾಯ್ಸ್ ಸಾಲ್ಮರಾ 19 ಓಟಗಳನ್ನ ಕಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ 1 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಾಳಿಗಾರ. ಸಿದ್ದಿಕ್ ಜನತಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಕಬೀರ್ SR ಸ್ಟೀಲ್ ನ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಒಂದು ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಸನ್ಮಿತ್ರ ಫಾರೂಕ್, ತಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಒಂದು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೇರವಾಗಿ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ 1 ಓಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತನ್ನ ಒಟ್ಟು ದ್ವಿತೀಯ ಅವಳಿ ಓಟಗಳು ಸಂಪಾದನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 21 ಓವರ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದೀಕ್. ಮತ್ತೆ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ದಾಳಿ, ಅಷ್ಟೇ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಗುಡ್ ರಕ್ಷಣೆ ನವಾಜ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಸ್ವರೂಪ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರನ್ನ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದಂತಹ ಆಟಗಾರ ಇದ್ರೆ ಅದು ನವಾಜ್ ಸಾಲ್ಮರಾ. ಬಹಳಷ್ಟು ಬಾರಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ಅದ್ಭುತ ಆಟಗಾರನ್ನ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ನವಬಾರ್ ಸಾಲ್ಮರಾ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಪರಿಚಿಕೊಂಡ ಆಟಗಾರ. ನೇರವಾಗಿ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯನ್ನು ದಾಟ್ತಾ ಇದೆ. ಲಾಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯನ್ನು ದಾಟಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಓಟಗಳು ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 25 ಕಾಲು ಶತಕ. ಒಟ್ಟು 9 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 25 ಓಟಗಳನ್ನ ಕಲೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಿದ್ದೀಕ್. ಬಲವಾದ ದಂಡು ಈ ಬಾರಿ ನೇರವಾಗಿ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗ ಒಂಟಿ ಬಳಿಕ ಅವಳಿ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಕ್ಷತ್ರಕ್ಷಣೆ ಫಾರೂಕ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಅವಳಿ ಓಟಗಳು ತಂಡದ ಖಾತೆಯನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 27. ನವಬಾರ್ ಸಾಲ್ಮರಾ ಸಾದರಪಡಿಸುವಂತಹ ಸಾಲ್ಮರಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 12ರಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಮುಂದಿನ ಎಸೆತಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ದಿ. ಬಲವಾದ ದಂಡು ಈ ಬಾರಿ ಅಪಾಯದ ಹೊಡೆತವ. ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಕ್ಷತ್ರಕ್ಷಣೆ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ತಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜನತಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ಫಾರೂಕ್ ರವರ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಕ್ಷತ್ರಕ್ಷಣೆ. ಮತ್ತೆ ಓವರ್ನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಸಿದ್ದೀಕ್. ಈ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ತನ್ನ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ 30. ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯ ಅಂತಿಮ ಎಸೆತ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದೀಕ್.
ಬಲವಾದ ದಂಡಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಅಪಾಯದ ಓಟವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಜುನೈದ್ ರವರ ಕೈ ಸೋರಿಕೆ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಒಂಟಿ ಓಟ ಬಾಯ್ಸ್ ಸಾಲ್ಮಾರ್ ಕಡೆಗೆ ತನ್ನ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 31 ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಓವರ್ ಸ್ಕೋರ್ 31-1. ಸವಾದ್ ರವರ ನಿರ್ಗಮನದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಚತುರಿಕೆ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಾಯ್ಸ್ ಸಾಲ್ಮಾರ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ಅವಿನಾಶ್ ಜಯಂತ್ ಜೋಡಿಯಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಮುಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಬಾಯ್ಸ್ ಸಾಲ್ಮಾರ. ಒಟ್ಟು 12 ಚಿನ್ನಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಂಡು 31 ಓಟಗಳನ್ನ ಕಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಿ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ತೀರ್ಪನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಸಮಾಸ್ ನೆರ್ಲಗಟ್ಟೆ ರಕ್ಷಿತ್ FC ತಮ್ಮನ್ನ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಪರವಾಗಿ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿನೀತ್. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ SPLನ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಸಿದ್ದೀಕ್ SM ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಮತ್ತೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು SPL ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಖ್ಯಾತ ತಂಡಗಳ ಪರವಾಗಿ ಆಡುವಂತ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡು ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದತ್ತ ತಂಡನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ಓಟ ಸೀಮಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಓಟಗಾರಿಕೆ 32 ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಳಂದರ್ ಈ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡ ತೀರ್ಪು ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪಿನಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಂತಹ ಚೆಂಡಿಗೆ ನಿರ್ದಯವಾಗಿ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡ ತೀರ್ಪನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಸಮಾಸ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ. ಜನತಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ಸಾರಥಿ ಕಳಂದರ್ ಈ ಬಾರಿ ದಾಳಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಲಯವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ತಪ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. 1+1 2 ಓಟಗಳು ತಂಡದ ಖಾತೆಯನ್ನು ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಲಯಕ್ಕೆ ಬರಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಸತತವಾಗಿ ದಾಳಿಗಾರರು ಕೈಗೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜನತಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ಗೆ. ಫಾರೂಕ್ ನಂತರ ಸಿದ್ದೀಕ್ ನಂತರ ಕಳಂದರ್ ಯಾವೊಬ್ಬ ದಾಳಿಗಾರರು ಕೂಡ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಲಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ ವಿಫಲರಾಗ್ತಾ ಇರುವುದು ಬಹುಶಃ ತಂಡದ ಹಿನ್ನಡೆ ಕಾಣಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಲಯವನ್ನು ತಪ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದಂತಹ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡ ಪ್ರಯೋಗ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 36 13 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 36 ಓಟಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಕಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಾಯ್ಸ್ ಸಾಲ್ಮಾರ. ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ ದೌಡಾಯಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಲಯಕ್ಕೆ ಬರಲೇಬೇಕಂತ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ ಜನತಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ಗೆ. ಮತ್ತೆ ಚುಕ್ಕಿಯ ಪ್ರಯೋಗವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಲಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ. ಸುಂದರವಾದಂತಹ ದಾಳಿ. ಯಶಸ್ವಿ ದಾಳಿಗಾರ SPLನ 10 ಹಲವು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠವಂತಹ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿದಂತಹ ದಾಳಿಗಾರ ಕಳಂದರ್ ಮತ್ತೆ ಲಯವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚುಕ್ಕಿಯ ಮೂಲಕ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡು ಒಂಟಿಗೆ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಳಂದರ್ ತನ್ನ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 37ಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಎಸೆತಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ 4ನೇ ಬಾರಿ. ಮತ್ತೆ ಸುಂದರವಾದ ಹೇಳಿದೆ ಅವಾಗಷ್ಟೇ ವಿವರಿಸಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಲಯಕ್ಕೆ ಮರಳಬಲ್ಲಂತಹ ದಾಳಿಗಾರ ಕಳಂದರ್. ಸಮಯವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ದಾಳಿ ಮಾಡಬಲ್ಲಂತಹ ಕಳಂದರ್ ಮತ್ತೆ ಲಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ನೀಡದಂತಹ ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡು ಒಂಟಿ ಎತ್ತ ನೋಟ. ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ಅಮಿತ್ ರವರ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಓವರ್ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು. ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಘೋಷಿತ ವಿಭಾಗ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ತನ್ನ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 39. ಸುಂದರವಾದಂತಹ ದಾಳಿ. ಈ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 8 ಓಟಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ತಂಡವನ್ನ ಲಯಕ್ಕೆ ತರುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಳಂದರ್. ಇನ್ನುಳಿದಂತಹ 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಯ್ಸ್ ಸಾಲ್ಮಾರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಬಾಯ್ಸ್ ಸಾಲ್ಮಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದಂತಹ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕಾದ್ರೂ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಈಗಾಗಲೇ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಜುನೈದ್ ಸಾಲ್ಮಾರ ಕಂಡಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವೇಗದ ದಾಳಿಗಾರ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹಣೆಪಟ್ಟಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ದಾಳಿಗಾರ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹಣೆಪಟ್ಟಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಜುನೈದ್
ಜುನೈದ್ ಅಬುದಾಬಿ. ಮತ್ತೆ ತಾಲಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಸುಂದರವಂತಹ ದಾಳಿ, ದೊಡ್ಡ ಬಡತಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ನೀಡಂತಹ ಚೆಂಡು, ನೇರವಾಗಿ ಚೆಂಡು ಒಂಟಿಯತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿಯ ಮುಖೇನವಾಗಿ ತನ್ನ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 40 ಓವರ್ನ ಮುಂದಿನ ಚೆಂಡು. ಸುಂದರವಂತಹ ದಾಳಿ, ಜಯಂತ್ರನ ವಂಚಿಸಿದ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಊಟ ರಕ್ಷಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನವಾಜ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸತತ ಈ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡ ಚಿನ್ನ ತೀರ್ಪು ಹೊರ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ನ ಮುಂದಿನ ಚೆಂಡು, ಸುಂದರವಂತಹ ದಾಳಿ, ಮತ್ತೆ ಚುಕ್ಕಿಯ ಪ್ರಯೋಗವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿರುವಂತಹ BK ಬಿಲ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಮಾಲಕರು, ಕುಡುಗೈದಾನಿಗಳು ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್ ಬಾಯಾರ್, ಪುತ್ತು ಹಾಜಿ ಬಾಯಾರ್ ಅವರು ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ತಮ್ಮನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯತ್ತ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತನ್ನ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 42, ಪ್ರಥಮ 2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 31 ಓಟಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದಂತಹ ಬಾಯ್ಸ್ ಸಾಲ್ಮರವನ್ನ ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜನತಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ದಾಳಿಗಾರ ಜುನೈದ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ದಾಳಿ ಸಂಘಟನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾಲ್ಕು ಇಷ್ಟಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳು, ಇದ್ದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಭಾ ವೇದಿಕೆ ತಗೊಳ್ಳು ಬರುವಂತೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಅತಿಥಿಗಳು ನಮ್ಮನ್ನ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ. ಯಾವುದಾದ್ರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಭಾ ವೇದಿಕೆ ತಗೊಳ್ಳು ಬರುವಂತೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನವಭಾರತ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವಂತಹ ಸಾಲ್ಮರಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 12ರ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು, ಕೊಡುಗೈದಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಲವು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಪುತ್ತು ಹಾಜ್ ಬಾಯಾರ್ ತಮ್ಮನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಣದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಘಟಕ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ನುರುದ್ದೀನ್ ಸಾಲ್ಮಾರ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಭಾ ವೇದಿಕೆಯತ್ತ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸಭಾ ವೇದಿಕೆಯತ್ತ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಂತ ಪುತ್ತು ಹಾಜಿ ಬಾಯಾರ್, ನೂರುದ್ದೀನ್ ಸಾಲ್ಮರ್ ಅವರಿಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶರತ್ AFC ಅವರೇ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಪುಲ್ ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವುಗಳು ಸಭಾ ವೇದಿಕೆ ತಾವುಗಳು ಆಗಮಿಸುವಂತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶರತ್ ರವರೇ ತಾವುಗಳು ಕೂಡ ತಮಗಾಗಮಿಸಿದಂಥ ವೇದಿಕೆಯನ್ನ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಬಹಳಷ್ಟು ಅತಿಥಿಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವರಿದ್ದೀರಾ. ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಭಾ ವೇದಿಕೆ ತಾವುಗಳು ಬರುವಂತೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 4ನೇ ಓವರ್ನ 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ತನ್ನ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ
2 ಮತ್ತೆ ಜುನೈದ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಂಚಮ ಬಾರಿ ಯಶಸ್ವಿ ದಾಳಿಗಾರ. ಬಹುಶಃ ನಾಗಾಲೋಟದತ್ತ ಸಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಬಾಯ್ಸ್ ಸಾಲ್ಮರವನ್ನ ಒಂದರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕಡಿವಾಣ ಆಗಿದಂತಹ ದಾಳಿಗಾರ ಜುನೈದ್ ಮತ್ತೆ ಪಂಚಮ ಬಾರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಆತ್ಮೀಯ ಸನ್ಮಿತ್ರ ನಗರಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಂತಹ ರಾಬಿನ್ ಅವರವರು ತಮ್ಮನ್ನ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರ್. ತಾವುಗಳು ತಮ್ಮನ್ನ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆತ್ತ. ಅಂತಿಮ ಬಾರಿ ಜುನೈದ್. ಈ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡಾಚೆಂಡಿನ ಪ್ರಯೋಗವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಗರ ಯೋಜನಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸದಸ್ಯರು ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಆತ್ಮೀಯರಂತಹ ಅನ್ವರ್ ಕಾಸಿಂ ತಮ್ಮನ್ನ ಕೂಡ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಾವುಗಳು ಕೂಡ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆ ತಾವುಗಳು ಬರುವಂತೆ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಬರುವಂತಹ ರೌಫ್ ಕೆರೆಮೊಳೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ತಾವುಗಳು ಕೂಡ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆ ಬರುವಂತೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಂತಿಮ ಬಾರಿ ಜುನೈದ್ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೇರವಾಗಿ ಜಯಂತ್ ಕಡೆಗೆ ಚೆಂಡು. ಮತ್ತೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಆಟ ಜಯಂತ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ಬಹಳ 1+1 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡಕ್ಕೆ 47 4 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ ತಂಡ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 47. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿರುವಂತಹ ಆಸಿಫ್ ನೆಲಿಗಟ್ಟೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆತ್ಮೀಯವಂತ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನೆಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಧಾರದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಕೋಟದ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಫಾರೂಕ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗವನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ 24 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 47 ಓಟಗಳನ್ನ ಕಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಾಯ್ಸ್ ಸಾಲ್ಮರ 5ನೇ ಓವರ್ನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಫಾರೂಕ್ ಸಾಲ್ಮರ ಕಂಡಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರರನ್ನು ತಹನಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ಫಾರೂಕ್ ನೇರವಾಗಿ ಚೆಂಡು ಘೋಷಿತ ವಿಭಾಗದತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗ ತನ್ನದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 48. ಮತ್ತೆ ಲೈವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜನತಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ದಾಳಿಗಾರರು. ಓವರ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಫಾರೂಕ್. ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಮಾಸ್ ರಕ್ಷಿತ್. ಬಲವಾದ ದಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಚೆಂಡು ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗ. ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 49ಕ್ಕೆ ಇರ್ತಾ ಇದೆ. ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಾಯ್ಸ್ ಸಾಲ್ಮರ ತನ್ನದ ಬಲವಾದ ದಂಡು ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದತ್ತ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ತನ್ನದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಅರ್ಧ ಶತಕ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಜನತಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡ ಬಾಯ್ಸ್ ಸಾಲ್ಮರ ತಂಡ ಜನತಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅರ್ಧ ಶತಕವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ನ ಮುಂದಿನ ಚೆಂಡು ಈ ಬಾರಿ ಅಪಾಯದ ಎಸೆತವಾಗಿತ್ತು. ಬಹುಶಃ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಗೊಂದಲ ನೇರವಾಗಿ ಜೀವದಾನ ಉಳಿದು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ಅವಿನಾಶ್ಗೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಂತಹ ಅನ್ವರ್ ಕಾಸಿಂ, ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಂತಹ ರಾಬಿನ್ ಅವರು, ರಹೂಫ್ ಕೆರೆಮಳೂರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ತಮಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಂತ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೇರವಾಗಿ ಚೆಂಡು ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಂದರವಾದಂತಹ ದಾಳಿ. ಮತ್ತೆ ಲಯವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫಾರೂಕ್. ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯಲ್ಲಿ ಲಯವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹಿನ್ನಡೆ ಕಂಡಂತಹ ಫಾರೂಕ್ ಮತ್ತೆ 5ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತಂಡವನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಂದರವಾದಂತಹ ದಾಳಿ. ಓವರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 5 ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ತನ್ನ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 51, ಸರಾಸರಿ 10.2 ರನ್ ಧಾರಣೆಯನ್ನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಬಾಯ್ಸ್ ಸಾಲ್ಮರ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 31 ಓಟಗಳನ್ನ ಕಲೆಯಾಗಿತ್ತು. ತದ ಬಳಿಕದ 18 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 20 ಓಟಗಳನ್ನ ಕಲೆಯುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಓವರ್ನ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಅಂತಿಮ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿ ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗವನ್ನ ಜತೀನ್ ತಂಡದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ದಾಳಿಗಾರ ಅನ್ನುವಂತ ಹಣೆ ಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ದಾಳಿಗಾರ ಜತೀನ್ ನವಾಜ್ ರವರ ಅನ್ವೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಜತೀನ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದಂತಹ ಖ್ಯಾತಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನವಾಜ್
ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಈ ಒಂದು ಆಟಗಾರರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದೆ. ನವಾಜ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೊರಗಿದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಆಡುವಂತ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ದಾಳಿ ಬಹುಶಃ ನವಾಜ್ ರವರು ಅಂತಿಮ ಓವರನ್ನ ಜಿತೀನ್ ರವರ ಕೈಗೆ ನೀಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ದಾಳಿಗಾರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಳಿಗಾರ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಟಗಾರರ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯಿಂದ ಅರಿಯಬಲ್ಲಂತಹ ಆಟಗಾರ ನವಾಜ್ ಎಲ್ಲಿ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಿತೀನ್ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಚುಕ್ಕಿ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 51ರಲ್ಲಿದೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ. 6ನೇ ಓವರ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಜಿತೀನ್. ಸುಂದರವಾದಂತಹ ದಾಳಿ ಮತ್ತೆ ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಜಿತೀನ್ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ ದಾಳಿಗಾರನಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಎದುರಾಳಿಯ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 51 ಓಟುಗಳು ಜಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ನಿಯಂತ್ರಿತ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಡೆಸದೆ ಹೋದರೆ ಬಹುಶಃ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಪಾಯ ಅರಿತಂತಹ ಜಿತೀನ್ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ದಾಳಿಯನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತನ್ನದ ನಾಯಕ ನವಾಜ್ ರವರು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಂತಹ ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ದಾಂಡಿಗರು ತಕ್ಷಣ ತಾವುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ವಿನಿಯೋಗಿಸಿದಲ್ಲಿ ಔಟು ತೀರ್ಪು ಬರಬಹುದು. ತಕ್ಷಣ ಮುಂದಿನ ದಾಂಡಿಗರ ಕ್ರೀಸನ್ನ ತಕ್ಷಣ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಾಸೀರ್ ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಮಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವಿನಿಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಲೇ ಕೇವಲ ಒಂದು ಆಟಗಾರರನ್ನ 38ರಿಂದ ಒಳಗೆ ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರು. ಮತ್ತೆ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ದಾಳಿ 3 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು 1 ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜಿತೀನ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಒಂದು ದಾಳಿಗಾರ ಜನತಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡಗಳ ಪರವಾಗಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಕೊನೆಯವರಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಇದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅದ್ಭುತ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 4ನೇ ಬಾರಿ. ಜಿತೀನ್ 4ನೇ ಬಾರಿ ಬಲವಾದ ಈ ಬಾರಿ ಅಪಾಯದ ಬಡಿತವಾಗಿತ್ತು. ಅದ್ಭುತವಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದರ ಅಂತಿಮ ಬಾರಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೋರಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಳಿ ಒಟ್ಟುಗಳು ತನ್ನದ ಖಾತೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತನ್ನ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 54. ಪಂಚಮ ಬಾರಿ ಜಿತೀನ್ ಅದ್ಭುತವಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಅದ್ಭುತವಂತಹ ಹೊಡೆವಾಗಿತ್ತು ಜಿತೀನ್ ಕಡೆಯಿಂದ. 1 ಓಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ದಾಳಿಗೆ. ಓವರ್ನ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಜಿತೀನ್ ತನ್ನ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 55. ಈಗಾಗಲೇ 4 ಓಟುಗಳನ್ನ ಇವರಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು 1 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದಂತ ಜಿತೀನ್ ಅದ್ಭುತವಂತಹ ದಾಳಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ದಾಳಿಗಾರನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ. ಜಿತೀನ್ ಮತ್ತೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಡ ಚಿನ್ನ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. 5 ಎಸೆಗಳು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಜಿತೀನ್ ಕೊನೆಯ ಚೆನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹಿನ್ನಡೆಯನ್ನು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡು ಹಳಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಅಪಾಯದ ಹೊಡೆತವಾಗಿತ್ತು. ನೇರವಾಗಿ ಅಮೀದ್ ರವರ ಬಗೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಜಿತೀನ್ ರವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ವಿಕೆಟ್ ಬೇಟೆಯಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದ್ವಿತೀಯ ವಿಕೆಟ್ ಬಹಳ ತನ್ನ ಖಾತೆಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 56, 57ರ ವಿಜಯದ ಗುರಿ ನಿರ್ಧರಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಜನತಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ನವಭಾರತ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಸಾದರಪಡಿಸುವಂತಹ ಸಾಲ್ಮರ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 12ರಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಅತಿಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸುಂದರವಂತಹ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ತಕ್ಷಣ ಬಾಯ್ಸ್ ಸಾಲ್ಮರ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಜನತಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ನಿಂದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡಿ ತಂಡದ ನಾಯಕರೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳು ನಮ್ಮನ್ನ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತದ ಬಳಿಕ ಈ ಒಂದು ನವಭಾರತ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಸಾದರಪಡಿಸುವಂತಹ ಸಾಲ್ಮರ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 12ರ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ತೀರ್ಪುಗಾರಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದವರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ತೀರ್ಪುಗಾರಂತಹ ಸಮಾಸ್ ನೆರಗಟ್ಟೆ ರಕ್ಷಿತ್ AFC. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವಿನೀತ್ ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಟೀಮ್ 24 ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸಫಾ ಸ್ಟಾರ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರನ್ನ ನಾಣ್ಯಸಭೆಯಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯತ್ತ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರು ಮೈದಾನವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಿ. 57ರ ವಿಜಯದ ಗುರಿ. 36 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 57 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರಾಗಿ ಮೈದಾನವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಖಲಂದರ್ ರಮೀಸ್ ಜೋಡಿ. ಸಿದ್ದಿಕ್ ಖಲಂದರ್ ಜೋಡಿ 57ರ ಬೃಹತ್ ಗುರಿಯನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 36 ಓಟಗಳಲ್ಲಿ 36 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. Just 36 ball remaining, 57 run required to win the match. ಬಾಯ್ಸ್ ಸಾಲ್ಮರಾ ನಾಸಿರ್ ರವರ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ, ಮಾಲಿಕತ್ವದ ತಂಡ. ಇಜಾಜ್ ರವರ ನಾಯಕತ್ವದ ತಂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟು 56 ಓಟಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿತ್ತು. 57ರ ವಿಜಯದ ಗುರಿ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ಸ್ಟಿಕ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಣ್ಣಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಮೋಡಿಗಾರ ಇಜಾಜ್. ಚಿಕ್ಕಪುತ್ತೂರು ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ತನ್ನ ಕ್ರೀಡಾ ಬಾಳುವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದಂತಹ ಇಜಾಜ್ ತದಬಲಿಕ ನವಬಾರ್ ಸಾಲ್ಮರ್ ತಂಡದ ಪ್ರಧಾನ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಇಜಾಜ್ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ಈ ಬಾರಿ ದಂಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೇರವಾಗಿ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕ ಸಭಾ ಚಪುರವರ ಬಗೆಸಿರ್ತಾ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಚುಕ್ಕಿಯ ಸ್ವರೂಪ, ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಇಲ್ಲದೆ ಓವರ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು. ಮತ್ತೆ ಬಲವಾದ ದಂಡಿಗೆತ್ತ ನೇರವಾಗಿ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರೆಗೆತ್ತ ಒಂಟಿಯ ಬಳಿಕ ಅವಳಿಯತ್ತ ನೋಟ, ಅವಳಿಯ ಬಳಿಕ ನೇರವಾಗಿ ಅವಳಿ ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಜನತಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಖಾತೆ ಆರಂಭ. ತೃತೀಯ ಬಾರಿ ಇಜಾಜ್. ಶ್ರೇಷ್ಠವಂತ ದಾಳಿಗಾರ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಂತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಬಲ್ಲಂತ ದಾಳಿಗಾರ ಇಜಾಜ್. ಬಲವಾದ ದಂಡು ಈ ಬಾರಿ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಕ್ಸರ್. ಅದ್ಭುತವಂತಹ ಹೊಡೆತ ಇಜಾಜ್ ಅವರ ಮನಮೋಹಕ ಶಕ್ತಿ. ಅಷ್ಟೇ ಸುಂದರವಂತ ಹೊಡೆತ ಸಿದ್ದೀಕ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಏರಿಕೆ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 8. 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಬಾಯ್ಸ್ ಸಾಲ್ಮರ್ ತಂಡ ಪ್ರಥಮ ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಓವರಲ್ಲಿ 16 ಓಟಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಆಗಿತ್ತುಕೊಂಡು ಈಗಾಗಲೇ 8 ಓಟಗಳನ್ನು 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಕಲಿಗೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಓಟಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪಂದನೆ ನೀಡಿದಂತಹ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಲೈವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಜಾಜ್. ಪಂಚಮ ಬಾರಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಜಾಜ್. ತೀರ್ಪುಗಾರ ಸಮಾಸನ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡು ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗೂಟವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ತೆರಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಓಟಗಾರಿಕೆ. ತನ್ನ ಒಟ್ಟು ಮತ್ತು 5 ಎಸೆತಗಳ ಮುಕ್ತಕ್ಕೆ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಅದ್ಭುತವಂತ ದಾಳಿ. ಒಂದು 6 ಹೊರತಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಲೈವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಾಳಿಗಾರ ಇಜಾಜ್. ಅಂತಿಮ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ ಕಳಂದರ್. ಈ ಬಾರಿ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಸ್ಕೋರ್ ವಾಸ್ ಆನ್ 9 for none. ಮತ್ತೆ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯ ಅಂತಿಮ ಓವರ್ ಬಹುಶಃ ನಸೀರ್ ಪರ್ಲಡ್ಕ, ತಾಲೂಕಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಳಿಗಾರ ನಸೀರ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಚಿತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಾಯ್ಸ್ ಸಾಲ್ಮರ್ ಪರವಾಗಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅದ್ಭುತ ದಾಳಿಗಾರ
ರೈಟ್ ಅಮರ್ ಓವರ್ ದ ಸ್ಟಿಕ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಸಂವಾಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ನಾಸೀರ್. ನೇರವಾಗಿ ಸಿದ್ದೀಕ್ ಕಡೆಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ವೀರ ಸಿದ್ದೀಕ್. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಗುಟ್ಟವನ್ನು ಮತ್ತಿಕ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ಭುತವಂತಹ ದಾಳಿ. ಬಹುಶಃ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುವರಿಸಿದಂತಹ ಈ ಆಟಗಾರ. ಅದ್ಭುತವಾದ ದಾಳಿ. ಜನತಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಪಿಂಚೀಟರ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಸಿದ್ದೀಕರನ್ನ ವಾಪಸಾತಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಜನತಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಆರಂಭಿಕ ಹಿನ್ನಡೆಯನ್ನ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಬಾಯ್ಸ್ ಸಾಲ್ಮರ್ ತಂಡ. ನಾಸಿರ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ದಾಳಿ. ಉಳಿದಿರುವಂತಹ 29 ಜನಗಳ ಮುಂದೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 48 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ತೆರವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫಾರೂಕ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಭರವಸೆ ಇಡಬಲ್ಲಂತಹ ದಾಂಡಿಗ. ಬಹುಶಃ ಈ ಮೈದಾನದ ಇಂಚನ್ನು ಬಲ್ಲಂತಹ ಆಟಗಾರ. ಬಹುಶಃ ಫಾರೂಕ್ ಸಿಡಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಜನತಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಫಾರೂಕ್ರಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಆಗ್ತಾರೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಬಾಯ್ಸ್ ಸಾಲ್ಮರ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಫಾರೂಕ್ ಜನತಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡ ಪ್ರಧಾನ ಅಸ್ತ್ರ. ಮತ್ತೆ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಸಾಲ್ಮರ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ ಆಟಗಳನ್ನು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಣಿಯವರನ್ನ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಫೀಲ್ಡರ್, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾಸೀರ್. ಅದ್ಭುತವಂತಹ ದಾಳಿ ಸಂಘಟನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಂದರವಂತಹ ಹೊಡೆತ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 10. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಅಂಕಿಅಂಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿನೀತ್. ಮತ್ತೆ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ತಮ್ಮನ್ನ. ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಮಾಸ್ ಅಕ್ಷಯ್. ಓವರ್ನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ನಾಸೀರ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ. ನಾಸೀರ್ ಟು ಕಲಂದರ್. ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಕಾಲಿಗೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಲೆಗ್ ಬೈ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಓಟ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 11. 3 ಓವರ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಂದರವಂತಹ ದಾಳಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯಲ್ಲಿ. ಬಾಯ್ಸ್ ಸಾಲ್ಮರ್ ತಂಡ ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯಲ್ಲಿ 31 ಓಟಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈಗಾಗಲೇ 9 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಕೇವಲ 11 ಓಟಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಎದುರಾಳಿಯನ್ನ ಅದ್ಭುತ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಫಾರೂಕ್ ರವರನ್ನ ಬಲಿ ಪಡೀತಾ ಇದೆ. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದ್ಭುತವಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ. ಅದು ನಾಸೀರ್ ಮತ್ತು ಇಜಾಜ್ ರವರ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಇಜಾಜ್ ರವರ ಅದ್ಭುತವಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಫಾರೂಕ್ ರವರ ವಿಕೆಟ್. ನಾನು ಆಗಲೇ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದೆ. ಫಾರೂಕ್ ರವರ ವಿಕೆಟ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಬಹುಶಃ ಇಜಾಜ್ ರವರು ಹಿಡಿದಂತ ಅದ್ಭುತ ಕ್ಯಾಚ್. 2024 ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕ್ಯಾಚ್ ಬಹುಮಾನ ಕ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ರನ್ಔಟ್. ಈ ಬಾರಿ ಫಾರೂಕ್ ರವರು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಭೂಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕಲಂದರ್ ಉದುರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಅದ್ಭುತವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಇಜಾಜ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ. ಈ ಒಂದು ನವಭಾರತ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವಂತಹ ಸಾಲ್ಮರಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 11ರ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಜಿಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ದಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಿಲೋರುವಂತ ಆಂಜನೇಯ ರೆಡ್ಡಿ ಪುತ್ತೂರು ಠಾಣಾ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮನ್ನ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವರ್ಷ ಅದ್ಭುತವಂತಹ ಮಾತುಗಾರರು ಕೂಡ ಹೌದು. ಯುವಕರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಂತ ಒಡನಾಟವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂತಹ ಒಬ್ಬ ದಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಿ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವುದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆ ಸರ್. ಅದ್ಭುತ ತಮ್ಮನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸಭಾ ವೇದಿಕೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಬಾರಿ ಅಪಾಯದ ಹೊಡೆತ ನೇರವಾಗಿ ನವೀನ್
ಈ ಬಾರಿ ತೆರವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನವೀನ್ ತುಂಬಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ನಾಸೀರ್ ದಾಳಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ತನ್ನ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 11 ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 11 ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 11 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 11 ಓಟಗಳನ್ನ ಕಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕ್ಷಣ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ದ್ವಿತೀಯವನ್ನ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸಂಘಟಿಸಿದಂತಹ ನಾಸೀರ್ ಕೇವಲ 2 ಓಟಗಳನ್ನು, ಅದು ಕೂಡ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ 2 ಓಟಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡಂತ ಅದ್ಭುತ ದಾಳಿಗಾರ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಓವರ್ ಬಹುಶಃ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಓವರ್ ಆಗಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. SPL ನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಓವರ್ಗಳ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇವಲ 2 ಓಟಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು. ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯ ಮುಕ್ತಾಗಿ ತನ್ನ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 11. ಬಾಯ್ಸ್ ಸಾಲ್ಮರ ತಂಡ 31 ಓಟಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದಂತಹ ಫಲಿತಾಂಶ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಜನತಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಕೇವಲ 11 ಓಟಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸವಾದ್ ಚಬ್ಬು. ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಂತಹ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಮನರಂಜಿಸಿದಂತಹ ಈ ಒಂದು ದಾಂಡಿಗ ಮತ್ತೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸವಾದ್ ಚಬ್ಬು. ತೃತೀಯ ಓವರ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ 6 ಓವರ್ಗಳ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ ಈಗಾಗಲೇ 3ನೇ ಓವರ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಬಳಿಕ ನಮ್ಮ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅತಿಥಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಟೀಮ್ 24 ಸಫಾ ಸ್ಟಾರ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ್ರೆ ನಾಣ್ಯಸಿಮೆಯಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋ ಆಗಮಿಸುವಂತ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಬಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಡವಟ್ಟು ನೇರವಾಗಿ 2 ಒಟ್ಟುಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕಬಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ತನ್ನ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 13ಕ್ಕೆ ಏರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಸವಾದ್ ತೃತೀಯ ಓವರ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಸವಾದ್ ಚಬ್ಬು. ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆತ್ತ ನೇರವಾಗಿ ಚೆಂಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ರೇಂಜ್ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಕ್ಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಸ್ಪಂದನೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸವಾದ್. ಮತ್ತೆ ಲಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಫಾರೂಕ್. ಜನತಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದ ಉಳಿವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಫಾರೂಕ್ನ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಫಾರೂಕ್ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಡಿಯುತ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಂಡ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಬಹುಶಃ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಆಡಬಲ್ಲಂತ ಆಟಗಾರ. ತೃತೀಯ ಓವರ್ನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಸವಾತ್. ಈ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡ ಚೆನ್ನ ತೀರ್ಪು. ಒಂಟಿ ಓಟದೊಂದಿಗೆ ತಂಡ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 14ಕ್ಕೆ ಇರ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಂದರವಂತಹ ದಾಳಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸವಾತ್ ಮತ್ತೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸವಾತ್. ಓವರ್ನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಸವಾತ್. ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಂದರವಂತಹ ಚಿತ್ರಕ್ಷಣೆ. ಇಜಾಜ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಸ್ವರೂಪ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತನ್ನ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 14ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಚೆಂಡಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 4ನೇ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಲೆಗ್ ಬೈ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತನ್ನ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 15. ಅನ್ಸಾರುದ್ದೀನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು, ಕೊಡುಗೆ ದಾನಿಗಳು ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ KP ಅಹಮದ್ ಕರ್ಷನ್ ಇವರುಗಳೇ ಈ ಒಂದು ಸಭಾ ವೇದಿಕೆಯತ್ತ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಇದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅನ್ಸಾರುದ್ದೀನ್ ಜಮಾತ್ ಕಮಿಟಿಯ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗಿರುವಂತಹ LT ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ಹಾಜಿ ಅವರು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆತ್ಮೀಯವಾದಂಥ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸವಾತ್. ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ತೀರ್ಪು ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಒಂಟಸಿ ನೇರವಾಗಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹಲೋ ಮತ್ತೆ ಸವಾತ್.
ಮುಖ್ಯ ಸ್ವರೂಪ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಇಜಾಜ್. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಸಬಾತ್. ಈ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು 1+1 2 ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನನ್ನ ಖಾತೆಗೆ. ತನ್ನ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 16ಕ್ಕೆ ಏರ್ತಾ ಇದೆ. 18ಕ್ಕೆ ಏರ್ತಾ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಬಳಕೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಿದಂತಹ SPL ಮತ್ತೆ ಸಾದರಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನವಭಾರತ್ ಸಾಲ್ಮರ್ ತಂಡ. ಸೀಸನ್ 12ರಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಅಂತಿಮ ಓವರ್ನ 3ನೇ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓವರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಾದಿಯನ್ನು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ತನ್ನ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 18ಕ್ಕೆ 1 ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಕ್ಕೆ 2 ಉಳಿದಿರುವಂತಹ 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ 39 ಓಟಗಳು. ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಫಾರೂಕ್ ನವೀನ್ ಜೋಡಿ ಕಣದಲ್ಲಿ. ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಬಹಳಷ್ಟು ಅತಿಥಿಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನಿಬಿಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಧ್ಯೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ತದಬಳಿಕ ನಾವು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಜನತಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಾಯ್ಸ್ ಸಾಲ್ಮರ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ದಯವಿಟ್ಟು ಮೈದಾನದ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ 39 ಓಟಗಳು. ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಉಳಿದಿರುವಂತಹ 18 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿಯಾಗಿದೆ. 39 ಓಟಗಳು ಸದ್ಯ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ. 3 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 18 ಓಟಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆ ಜನತಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡ. ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ನೇರವಾಗಿ ನಾವು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಮಾರಂಭದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗರು ಸನ್ಮಿತ್ರ ಅನಸ್ ಸಾಲ್ಮರಾ. ಓವರ್ ಟು ಅನಸ್. ಧನ್ಯವಾದ ಇಲಿಯಾಸ್ ಸರ್. ನೋಡಿ, ನೇರ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನವಭಾರತ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಸಾಲ್ಮರಾ ಇದರ ಸದರುಪಡಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸೀಸನ್ 12 ಸಾಲ್ಮರಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಯಶಸ್ವಿ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳ ಆಗಮನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೇರ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಒರ್ವರಾಗಿರುವಂತಹ ಪುತ್ತೂರಿನ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಹೇಳಬಹುದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವಿದ್ದರೂ ಆಗಮಿಸಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳನ್ನು ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಲು ಯಶಸ್ವಿಯ ರೂವಾರಿ ಕೂಡ ಹೌದು ಪುತ್ತೂರಿನ ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣಾ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಆಂಜನೇಯ ರೆಡ್ಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು. ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಒರ್ವರಾಗಿರುವಂತಹ BK ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಇದರ ಮಾಲಕರಾಗಿರುವಂತಹ ರಶೀದ್ ಹಾಜಿ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ನಾವು ನೇರ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಗೌರವವಾಗಿರುವಂತಹ ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ನಾವು ಗೌರವಿಸುವ ಸಮಯವಾಗಿದೆ.
ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತ ಶ್ರೀಯುತ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಂಜನೇಯ ರೆಡ್ಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಪುತ್ತೂರು ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣೆ ಇವರಿಗೆ ಸಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಸಿದ್ದಿಕ್ರವರು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಿಕೆ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಉಪ್ಪಲ ಕಾಸರಗೋಡಿನಲ್ಲಿ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನಿಂತ ಬಿಕೆ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಇದರ ಮಾಲಕರಾಗಿರುವಂತ ಆಜಿ ರಶೀದ್ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಸಿದ್ದಿಕ್ರವರು ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೆಪಿ ಅಹಮದ್ ಆಜಿ ಮಾಲಕರು ಆಕರ್ಷಣ್ ಇದರ ಮಾಲಕರಾಗಿರುವಂತ ಕೆಪಿ ಆಜಿ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಸಿದ್ದಿಕ್ರವರು ಸಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಇಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಪುತ್ತೂರಿನ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ನೂರುದ್ದೀನ್ ಸಾಲ್ಮರ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸುತ್ತಾ ಸಿದ್ದಿಕ್ರವರು ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಒಕ್ಕೂಟು ಬಂದಂತ ಅತಿಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ LT ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ಆಜಿ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ವರ್ ಕಾಸಿಂ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಇವರು ಎಲ್ಲರ ಯುವಕರ ಕಣ್ಮಣಿ, ಯುವಕರೊಂದಿಗೆ ಒಂದುಗೂಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಅನ್ವರ್ ಕಾಸಿಂ. ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸುತ್ತಾ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಶರತ್ AFC ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ನವಭಾರತ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸುತ್ತಾ ಶಾಲು ಹೊದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಶಿಯಾನ್ ದರ್ಬೆ ಇದೇ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಇಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅತಿಥಿಯಾಗಿರುವಂತ ಶಿಯಾನ್ ದರ್ಬೆ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಧರ್ ಸರ್ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನವಭಾರತ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಪರವಾಗಿ. ಮುಂದಕ್ಕೆ SR ಸ್ಟೀಲ್ ಮಾಲಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಕಬೀರ್ ಸಾಲ್ಮರ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸದಸ್ಯರು ನಗರಸಭೆ ರಾಬಿನ್ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನವಭಾರತ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಇದರ ಪರವಾಗಿ. ಹಾಗೇನೆ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ರೌಫ್ ಸಾಲ್ಮರ ಇವರ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಈ ಒಂದು ನವಭಾರತ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಸದರಪಡಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಾಲ್ಮರ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 12 ಯಶಸ್ವಿಯ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕಟ್ಟೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ. ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಆಗಮಿಸಿದ್ದೀರಾ. ತಮಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಭಾಷಣೆಯನ್ನು ನಾವು ನೇರ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರಿನ ಕಣ್ಮಣಿ, ಪುತ್ತೂರಿನ ಮುತ್ತೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯುವಕರೊಂದಿಗೆ ಒಂದುಗೂಡಿ ಎಲ್ಲ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಆಂಜನೇಯ ರೆಡ್ಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಪುತ್ತೂರು ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಲು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಒಂದು ಸುಮಧುರವಾಗಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ಇವತ್ತು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಟ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಬಹುಶಃ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಫೀಲ್ಡನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಇದು ಹಗಲ ನೈಟಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮೌಂಟ್ವೇ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನಾನು 2ನೇ ಸಲನ 3ನೇ ಸಲ ಬರೋದು. ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಶಾಲೆ, ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂಥ ಶಾಲೆ. ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಕಟ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನೊಂದು
ಒಂದು 1 hour ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಷ್ಟು ಶಿಸ್ತಾಗಿ ಕೇಳುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದಾಗ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಉತ್ತರಗಳೆಲ್ಲ ಬಂತು. ಆಗ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಮೌಂಟು ಸ್ಕೂಲು ಅದ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಹೆಸರಿದೆ, ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಏನಿದೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಾಳ ಖುಷಿ ಇದೆ. ಮೌಂಟು ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು 2-3 ಸಲ ಫೋನ್ ಬಂತು. ಫೋನ್ ಬಂದಾಗ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಈಗ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ವಿ. ಸುಮಾರು ಜನ ಪ್ಲೇಯರ್ಸು, ನೀವು ಆಟ ಆಡುವಂಥ ರೀತಿ ನೀತಿ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದಯಮಾಡಿ ನಾವು ಯೂತ್ ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಕಟ್ಕೋಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಟ ಆಡಬೇಕು, ಸೌಹಾರ್ದವಾಗಿರಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಸೌಹಾರ್ದವಾಗಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು. ನಾವು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸೇವಕರು. ನಾವು ನಿಮ್ಮದೇನೋ ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಮಿಕ್ನಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು, ನೀವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು, ನೀವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ, ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಇಷ್ಟಪಡುವಂಥ ಜನ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಕಾರಣ ನಿಮ್ಮ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಂದ ಏನು ಕಟ್ಟಿರುವಂಥ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಹೌದು ಸರ್, ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಂದ ಕಟ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ನಾನು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕೋ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಬಿಡ್ಬಿಡಿ ಅಂದರೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ನನ್ನ ಡ್ಯೂಟಿ ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದಯಮಾಡಿ ಯಾರಿಗೂ ಸಹ ದ್ವೇಷ, ಅಸೂಯೆ ಭಾವನೆ, ಈ ಥರ ಭಾವನೆಗಳೇನು ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು. ನಾವು ಕ್ರೀಡೆ ಆಡೋದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಗೆಲ್ಲುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಸೋಲು ಮತ್ತು ಗೆಲುವುಗಳನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಆ ಎರಡೂ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಾಗಲೇ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಆಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ ಸೋಲಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸಲ ಗೆಲುವಾಗುತ್ತೆ. ಎರಡನ್ನೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಾಗ ಜೀವನ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ, ಸುಖ, ಮಾನ, ಅವಮಾನ, ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಗೌರವ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ದುಡ್ಡಿರಲ್ಲ. 10 ರೂಪಾಯಿ ಜೋಬಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿರಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ಮ ದನಿ ಒಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಶ್ರೀಮಂತರು, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮೂರು ಕೂಡ ಅವರು ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು BK ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಟಿಂದ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ, ಸರ್ ನೀವು ಮಾಡಿ ಸರ್, ನಾನು ಖಂಡಿತ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೂರಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರಲ್ಲಿ ಸಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದಾಗ ಪುತ್ತೂರಿಗೂ ಎಷ್ಟೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಈಗ ಕಬಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪೊಲೀಸ್ ಚೌಕಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತುಂಬ ಬಿಸಿಲಾಗ್ತದೆ, ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವಂಥ ಟೈಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಷ್ಟೇ ಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಇನ್ನೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸೌಹಾರ್ದವಾಗಿರಬೇಕು, ಪೊಲೀಸ್ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿ ಇರಬೇಕು, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಯೂತ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನೀವು ಕಟ್ಕೋಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನೀವು ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಆಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲೊಂದು ನಾನು ಕಾರ್ ಬಂದು ನೋಡಿದೆ, ಅವ್ರು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ಇವ್ರದ್ದೇ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಕಾರ್ ಅಂತ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಆ ಥರ ಆಗಬೇಕು, ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಬೇಕು. ಶ್ರೀಮಂತರು ಅಂತಂದರೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಶ್ರೀಮಂತರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮಾನಸಿಕವಾಗೂ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಬೇಕು. ದಾನ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ಥರದ ಆಟಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೊಟ್ಟಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು. ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಕ್ರೈಸ್ತ, ಜೈನ, ಬುದ್ಧ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ಭಾರತ ಮಾತೆ ಮಕ್ಕಳು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಕುರಾನ್ ಸಹ ಅದೇ ಹೇಳ್ತದೆ, ಭಗವದ್ಗೀತೆನೂ ಅದೇ ಹೇಳ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳು ಸಹ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿನ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ಆತ್ಮೀಯರು. ಮತ್ತು ಊರಿನ ಜನ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು. ಪುತ್ತೂರು 10 ಊರುಗಳಿಗಿಂತ ಪುತ್ತೂರು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ಮುಖಾಂತರ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ದೇಶಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಂದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕನಸು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಮು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಧರ್ಮಗಳ ನಡುವೆ ಗಲಾಟೆ, ಆ ಥರ ಇರಬಾರ್ದು. ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡೋದು, ಯಾವ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಇರಬೇಕು, ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಯಿ ಥರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡೋದು. ನಾನು ಯಾವ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ನಾನು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು, DSP ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಬೇಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗಿಂದ ನಾನು ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸೌಹಾರ್ದವಾಗಿರಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಖುಷಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಯೂತು ಸಹ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಓದಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಬೇಜಾರು, ಎಲ್ಲ ಯೂತ್ಸು ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರ ಬುಕ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೋದಾಗೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಬುಕ್ಸು ಒಂದು ರ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಲೈಬ್ರರಿ ಥರ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಾನಂತೂ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ತಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಮಲಗಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷನೋ 15 ನಿಮಿಷನೋ 20 ನಿಮಿಷನೋ ಅವ್ರ ಬುಕ್ ಓದಿ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಮಲಗೋದು. ನಾನು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದ್ತೀನಿ, ಕುರಾನ್ ಓದ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾರವನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡೋದು. ನಾವೊಂದು ಒಂದು ಒಂದು ಹನಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ಹಳ್ಳ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಗುಣವನ್ನು ಉಳಿಸೋಣ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂತಂದರೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಅಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು ಸಹ ಗೌರವ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂಥ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಸಹ ಮರೀಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಇದು ಸೌಹಾರ್ದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸೌಹಾರ್ದವನ್ನು ಕೊಡೋಣ. ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡೋರು ಇನ್ನೂ ಸಹ ಬೇಜಾನ್ ನಮ್ಮ ವಕೀಲರಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಸುತ್ತ ನಿಮ್ಮ ಆಟ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ. ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ, ಸ್ಥೈರ್ಯ, ಉತ್ಸಾಹ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಬರಲಿ. ಯಾವುದೇ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳೆಲ್ಲ ದೂರ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ
ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನನಗೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಶಾಲಾ ಇದು 12 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಲಿತಂತಹ ಶಾಲಾ ಮೌಂಟೇನ್ಯೂ. ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಶಿಯಾನ್ ಇವರು ಕೂಡ 12 ವರ್ಷ ಈ ಒಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಲಿತು ಈಗ ಆಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಈ ಒಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾತು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಸೌಹಾರ್ದತೆ ನೋಡಬೇಕಾದರೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಾಬಿನ್, ಆಂಜನೇಯ ರೆಡ್ಡಿ ಸರ್, ಹಾಗೇನೆ ರಶೀದಾಜಿ, ಇದು ಕೂಡ ಸೌಹಾರ್ದತೆ. ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿನ್ಸನ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್, ಹಾಗೇನೆ ಅರುಣ್, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೌಹಾರ್ದತೆ. ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಇದು ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಬಾಂಧವ್ಯರಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾದ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಬಾಂಧವ್ಯರಿಗೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗಿಸಿ, ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನು ಕೈ ಎತ್ತಿ, ಸೌಹಾರ್ದತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಕೊಡಿ. ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಮಾತನ್ನು ನೀಡಿದಂತ ಆಂಜನೇಯ ರೆಡ್ಡಿಗೆ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. ನವಭಾರತ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಿಂದ ನಾವು ನೇರ ಆಂಜನೇಯ ರೆಡ್ಡಿ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆಯಾಗಿ ಗೌರವ ರೀತಿಯ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆಂಜನೇಯ ರೆಡ್ಡಿ ಸರ್ ಇವರಿಗೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಈ ಆಂಜನೇಯ ರೆಡ್ಡಿ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪುತ್ತೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಮೇಲುಗೈಯಲ್ಲಿ ಮಾತಿನ ಬಲ್ಲ ಈ ಸರ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಆಂಜನೇಯ ರೆಡ್ಡಿ ಸರ್ ಇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ನವಭಾರತ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಇದರ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಂಡಂತ ಈ ಒಂದು ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸೌಹಾರ್ದತೆಗೆ ಮೇಲುಗೈ ನೀಡುವಂತ, ಸೌಹಾರ್ದತೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನೋಟ ನೀಡುವಂತ ನಮ್ಮ ಆಂಜನೇಯ ರೆಡ್ಡಿ ಸರ್ ಇವರಿಗೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನೀಡಿ. ಇದು ಇವರಿಗೆ ನೀಡುವ ಗೌರವ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡಂತ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡೆಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುವಂತ ಇವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಇವರ ಮಾನಸಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತಲೆಬಾಗಿ ನಡೆಸಬೇಕು. ಶ್ರೀಯುತ ಆಂಜನೇಯ ರೆಡ್ಡಿ ಇವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸುತ್ತಾ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸರ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ್ದರೂ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಗಮಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಆಂಜನೇಯ ರೆಡ್ಡಿ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣಾ ಪುತ್ತೂರು ಇವರು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತಾವು ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಲಯಬದ್ಧವಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವೆವು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಲು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ನೋಡಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್. ಸೌಹಾರ್ದತೆಗೆ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಲು ಮಾತಿನ ಬಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರಿನ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಇವರು ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರುವಂತ ಆಂಜನೇಯ ರೆಡ್ಡಿ. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನೀಡಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಂಜನೇಯ ರೆಡ್ಡಿ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ನವಭಾರತ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಸಾಲ್ಮರ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 12 ಯಶಸ್ವಿ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಯಾಗಿರುವಂತ ಕೆಪಿ ಅಹಮದ್ ಆಜಿ ಆಕರ್ಷಣ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಇವರು ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿ ಸರ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ವಿರಳ ಇವರು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವುದು, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕರೆಗೆ ಒಗ್ಗುಟ್ಟು ಆಗಮಿಸಿದಂತ ಕೆಪಿ ಆಕರ್ಷಣ್ ಆಜಿ ಇವರು ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳೇ, ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನವಭಾರತ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್
ಇದರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ. ಶುಭ ಕೋರುವುದು ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಕೆಲಸ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಮಾತನಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ, ಆದರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮಾತನಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದೆರಡು ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ನವಭಾರತ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಸಾಲ್ಮಾರ ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ವತಿಯಿಂದ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಯಾವತ್ತು ಕೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಹಲವು ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇದೊಂದು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೌಂಟನ್ ವ್ಯೂ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷನೆಂಬ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ನೂರುದ್ದೀನ್ರವರು ಯಾವಾಗಲೂ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳೋದು ಅಥವಾ ಬಂದು ಹೇಳೋದು, ಹೀಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅನ್ವರ್ ಕಾಸಿಮ್ರವರು ಹೇಳೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಂದನೇದು ನಮ್ಮ ಈ ಶಾಲೆಯ ಈ ಸಾಲ್ಮರ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಯುವಕರ ತಂಡ ಇದು. ಅವರು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಉತ್ತಮವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಂತೋಷ. ಸುಮಾರು 7 ಟೀಮುಗಳು ಇವತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. ಇದು ಮುಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಈ ಸಾಲ್ಮರದ ಯಾವುದೇ ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂಥ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿರಲಿ, ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ, ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ವಿರಾಮ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸರ್, ನೀವು ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಸಂಘಟಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು, ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡಿದಂಥ ಅನ್ಸಾರುದ್ದೀನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೌಂಟೇನ್ಯೂ ಶಾಲಾ ಇದರ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿರುವಂಥ KP ಅಹಮದ್ ಅಜಿ ಆಕರ್ಷಣ್, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತಲೆಬಾಗಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೊಳಿಸಿಯೇ ನಾವು ಈ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇವೆ. ಯಶಸ್ವಿ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇದೆ ಸಾಲ್ಮರ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 12. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ನೂರುದ್ದೀನ್ ಸಾಲ್ಮರ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್, ಇವರು ಕೂಡ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನವಭಾರತ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಇದರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವಂತಹ 12ನೇ ಸಾಲ್ಮರ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂದೇಶ ಮಾತನ್ನು ನೀಡಿದಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಗೌರವಾನ್ವಿತರು, ಆತ್ಮೀಯರು, ಸಾಲ್ಮರ ಮೌಂಟನ್ಯೂ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ, ಸಾಲ್ಮರ ಹೈಸ್ಕೂಲ್, ಹಲವಾರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾಡಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವಂಥ KP ಅಹಮದ್ ಹಾಜಿ ಅವರೇ, ಈಗ ತಾನೇ ನಮಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿ ಯುವಕರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾತನಾಡಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಆಂಜನೇಯ ರೆಡ್ಡಿ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದು ಊರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಹಲವಾರು ಊರಿಗೆ, ಹಲವಾರು ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ, ಹಲವಾರು ಅನಾಥಾಶ್ರಮಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಖ್ಯಾತ ಉದ್ಯಮಿಗಳು
ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಮಧುಭೋಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೂರದ ಬಾಯಾರಿನಿಂದ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಹಲವಾರು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಒಂದು ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ತಂದವರು ರಶೀದಾಜಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬಾಯಾರ್ ಪುತ್ತು ಹಾಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅವರೇ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು ಹಿರಿಯರು ಈ ಭಾಗದ ಹಲವಾರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಶ್ರೀಧರ್ ಸಾರ್ರವರೇ, ಅನ್ಸಾರುದ್ದೀನ್ ಜಮಾತ್ ಕಮಿಟಿಯ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯರು, ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿಗಳಾದಂತಹ LT ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ಹಾಜಿಯವರೇ, ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು, ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಯುವಕರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಾಯ ಸಪೋರ್ಟನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವಂಥ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಪುತ್ತೂರು ಪೂಟದ ಸದಸ್ಯರು, ಆತ್ಮೀಯರಾದಂಥ ಅನ್ವರ್ ಕಾಸಿಮ್ರವರೇ, ಶರತ್ರವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದ ಪುರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು, ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಪುರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ರೋಬಿನ್ ತಾವ್ರವರವರೇ, ಖ್ಯಾತಿಯ ಉದ್ಯಮಿಗಳಾದಂತಹ ನಮ್ಮ ಕಬೀರ್ ಸಾಲ್ಮರ್ರವರೇ, ಮತ್ತೋರ್ವ ಉದ್ಯಮಿಗಳಾದ ಸಿನಾನ್ರವರೇ, ಮತ್ತೋರ್ವ ಉದ್ಯಮಿಗಳಾದ ರೌಫ್ರವರೇ, ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗಣ್ಯರೇ, ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಯೋಜಕರಾದಂಥ ನವಾಜ್ ಕೆರೆಮುಲೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿದ್ದಿಕ್ ತಾರಿಗುಡ್ಡೆ, ಕಲಂದರ್ ಸೇರಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಮಿತ್ರರೇ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತೇಳಿದರೆ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಉಲ್ಲೇಖ ಆಯಿತು. ಸಾಲ್ಮರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂತಸ ಇದೆ. ಯಾಕಂತೇಳಿದರೆ ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ ನವಭಾರತ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್. ಈ ನವಭಾರತ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮವನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸಪೋರ್ಟನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿದರೆ 50 ಓವರ್ಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತ್ತು. ಅದ ನಂತರ 50 ಓವರ್ಗಳ ಟೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಟೆಸ್ಟ್ ಕಳೆದ ನಂತರ 50 ಓವರ್ನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಯಿತು, ಒನ್ ಡೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ತದನಂತರ 20 ಓವರ್ಗಳ ಚುಟುಕು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ, ಅದು IPL ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತು. IPL ಆಗಿ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಾಗ ಈ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಂಥ ಒಂದು ಕ್ರೀಡೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು IPL T20 ಪಂದ್ಯಾಟ. ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಸಾಲ್ಮರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಮರ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲೀಗನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದಂಥ ಒಂದು ಕೀರ್ತಿ ಇದ್ದೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಅದು ನವಭಾರತ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬಿಗೆ. ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾಕಂತೇಳಿದರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ KP ಅಹಮದಾಜ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದರೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ನಾವು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಧರ್ಮದ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದವರನ್ನು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸೌಹಾರ್ದತೆಗೆ ಕಳಂಕ ಬಾರದ ರೀತಿಯಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂಥ ಸಂಘಟನೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿಗಿಂತ ಮೊದಲನ ಬಾರಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಘಟನೆ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಗ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಅವಕಾಶ ನಿರಾಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅದು ಕೂಡ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೊಂದು ಗೌರವ ಇದೆ ಮತ್ತು ಕೂಡ ಧೈರ್ಯ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅನುಚಿತ ಘಟನೆಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ತೊಂದರೆಗಳಾಗಲಿ ಆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ನಡೆಯುವಾಗ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಇರುವ ಕಾರಣ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸಮರ್ಥವಾದ ನವಾಜ್ ಕೆರೆಮುಲವರ ನೇತೃತ್ವದ ಒಂದು ಸಮರ್ಥವಾದ ಒಂದು ತಂಡವಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವಿವತ್ತು ಬರುತ್ತೇವೆ, ಒಂದು ಸ್ಪೀಚ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಅದು ಬೇರೆ ವಿಚಾರ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಮಾರು ದಿನದ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿದೆ. ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಬೇಕು, ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳು ಕೂಡ ಶ್ರಮ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ, ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಆ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಶಕ್ತಿಯ ರೂಪದಿಂದಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸಾಲ್ಮರದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಸಾಲ್ಮರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಕಾಲದ ಸಾಲ್ಮರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ಸಾಲ್ಮರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಜಗಜಾಂತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯ APMC ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಯಾರ್ಡ್, ಒಂದು ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಪೂರಕವಾದಂತಹ ವಾತಾವರಣವಿದೆ.
ಮಸೀದಿ, ಮದ್ರಸಗಳು, ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು, ಚರ್ಚ್ಗಳು, ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಈ ಊರಿನ ಮತ್ತು ಪರ ಊರಿನಿಗೆ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ದಾನ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಮಗೆ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಹಾಯಕವಾಗ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ನಡೆಯಲಿ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಈ ನವಭಾರತ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಬೆಳೆಯಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ಈ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಭಾರತ್. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರಿದಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿನ ಯುವಕರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಾಯಕ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿ ಹುರಿದುಂಬಿಸುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅದು ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಮತ್ತು ನೋಟರಿ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿರುವ ಜನಾಬ್ ನೂರುದ್ದೀನ್ ಸಾಲ್ಮರ್ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನವಭಾರತ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಇದರ ವತಿಯಿಂದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಒಂದಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸುವ ಒಂದು ಚುಟುಕು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ. ಆ ಸನ್ಮಾನಿಸುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಸನ್ಮಾನಿತರು ಹಾಗೂ ಸನ್ಮಾನಿಸಲ್ಪಡುವವರು ಇವರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ತರಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಲಕ್ಕಿ ಡಿಪ್ಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಲಕ್ಕಿ ಡಿಪ್ ಡ್ರಾ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲು ಆರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೊಮ್ಮೆ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು, ಅರ್ಥಾತ್ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕೆಂಬ ಕಳಕಳಿಯ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೀಗ ಸನ್ಮಾನಿತ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಈ ಎಲ್ಲ ರಂಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರಾಗಿ ಸದಾ ಯುವಕರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಯುವಕರ ಒಡನಾಡಿ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯತೆಯ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸದಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವಂತಹ ಪುತ್ತು ಹಾಜಿ ಬಾಯಾರ್ ಇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ಸನ್ಮಾನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸರ್, ಇದೀಗ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸನ್ಮಾನಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚೇನು ವಿವರಣೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸರ್ವಜ್ಞನ ವಚನ ಒಂದಿದೆ, ಹಾಗೆ ಬಾ, ಈಗ ಬಾ, ಹೋಗಿ ಬಾ ಎನ್ನದಲ್ಲೇ ಬಂದಾಗಲೇ ಕೊಡುವವನ ಬದುಕು ಹೊಣ್ಣಾಗದೆ ಸರ್ವಜ್ಞ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಂದವರ ಬಡ, ಬಲ್ಲಿಗ, ದೀನ ದಲಿತರ ಪಾಲಿಗೆ ಆಶಾಕಿರಣವಾಗಿ ಹಲವಾರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜೊತೆಯಾಗತಕ್ಕಂಥವರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಬಡ ಬಲ್ಲಿದ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ವಿನಿಯೋಗಿಸುವಂತಹ ಈ ಮೇರು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಯುವಕರ ಕಣ್ಮಣಿಯಾಗಿ ಯುವಕರ ಒಡನಾಡಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಬಾಯಾರ್ ಪುತ್ತು ಹಾಜಿ ಅವರನ್ನು ಇದೀಗ ಆಕರ್ಷಣ್ ಹಾಜಿ ಅವರು ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಇದೀಗ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು, ವೇದವನ್ನು ಓದಿದವರು ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಜನರ ವೇದನೆಯನ್ನು ಅರಿತವರು ದೊಡ್ಡವರನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಂತಹ ಆಯೋಜಕರಿಗೆ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ. ಸರ್ವ ಶ್ರೇಷ್ಠಿಕರು ತಮಗೆ ತಕ್ಕದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಸತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಜೋರಾದ ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಇದೀಗ ನಾವು ಬಾಯಾರ್ ಪುತ್ತು ಹಾಜಿ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಗೌರವಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಶ್ಲಾಘಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ಮತ್ತೋರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದೀಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಖಾಸಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಒಬ್ಬ ಯುವಕ
ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಒಬ್ಬ ಯುವಕ ಇಂದು ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಯುವ ನಾಯಕನಾಗಿ ಬೆರೆಯುತ್ತಲೇ ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಂತಹ ಬರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಆ ಕಣಚೂರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಂತಹ ಹಾಗೂ ಮಂಗಳೂರಿನ ವಿವಿಧ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ತುರ್ತು ತಕ್ಷಣವಾಗಿ ನೆನಪಾಗತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರೌಫ್ ಕೆ ಎಂ ಅವರನ್ನು ಈ ಸನ್ಮಾನಿತ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರೌಫ್ ಕೆ ಎಂ ಅವರು ಸನ್ಮಾನಿತ ಪೀಠವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಬೇಕು. ಅದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಾವುದೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ತುರ್ತಾಗಿ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಗಳಿಗಾಗಿ, ಸೂಚನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಚಾರಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳು ನಮಗೆ ದೊರೆಯಬೇಕಾದಂತಹ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ BPL ಕಾರ್ಡ್ದಾರರಿಗೆ, ಇನ್ನಿತರ ಎಲ್ಲ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಿ ನಡೆಯತಕ್ಕಂತಹ ಓರ್ವ ಆಪತ್ ಬಾಂಧವನಾಗಿ ನೆನಪಾಗತಕ್ಕಂಥ ಹೆಸರು ರೌಫ್ ಕೆ ಎಂ. ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹೀಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮುಂದುವರಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬಹಳಷ್ಟು ಯುವಕರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಸ್ಪಂದಿಸುವಂತಹ ಸೃಜನಶೀಲ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಸದಾ ಹಸನ್ಮುಖಿ ಮಂದಹಾಸದ ಮುಗುಳ್ನಗೆ ಬೀರುವ ಯುವಕನಿಗೆ ಇದೀಗ ರೌಫ್ ಕೆ ಎಂ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅಭಿನಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಸರ್ವ ರೀತಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಂತಹ ರೌಫ್ ಕೆ ಎಂ ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಯುವಕರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ಫುಟತೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿ ಯುವಕರನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸಿದಂತಹ ಜನಾಬ್ KP ಆಕರ್ಷಣ್ ಹಾಜಿ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಅದೇ ರೀತಿ LT ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ಹಾಜಿ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನನ್ನ ಗುರುಗಳು ಹಾಗೂ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತಮ್ಮ ಉಪನ್ಯಾಸ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀಧರ್ ಸರ್ ಅವರು ಒಂದೆರಡು ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯ ಮಾತುಗಳು ಆಡಬೇಕು ಸರ್. ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಗುರುಗಳು ಕೂಡ ಹೌದು. ಇದೀಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಯುವಕರಿಗಾಗಿ ಒಂದೆರಡು ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯ ಮಾತುಗಳಿಗಾಗಿ. ಮಿತ್ರ ನೂರುದ್ದೀನ್ ಸಾಲ್ಮರ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೆ ಅನ್ವರ್ ಕಾಸಿಮ್ ಅವರೇ, ಅವರ ಆದಿಯಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತರೆ, ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದಂಥ ಇಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಯುವಕರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಶ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಾನು ಅಧ್ಯಾಪಕನಾಗಿದ್ದಾಗ, ಪ್ರಾಚಾರ್ಯನಾಗಿದ್ದಾಗ ಅಂತರ ಕಾಲೇಜು ಮಟ್ಟದ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಮಟ್ಟದ, ಅಂತರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಮಟ್ಟದ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಕೆಲವು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅದರ ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು, ಇಂತಹ ಒಂದು ಸುಂದರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೀವು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ರೀಡೆ. ಸುಮಾರು 1300ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಂಥ ಒಂದು ಕ್ರೀಡೆ. ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಆಟ ಆಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅಲೆಮಾರಿ ಜನಾಂಗದವರು. ನಂತರ 1692ಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾದಂಥ ಒಂದು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ರು. ಇಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರೀಡೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ 1700 ಚಿಲ್ಲರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಇದನ್ನು ಆಟ ಆಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಭಾರತ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಒಂದು ನಡೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ರೀಡೆ. ಬರೀ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂಥದ್ದನ್ನು ಮತ್ತು ಸೋಲು ಗೆಲುವು ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಇದು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವವಾದಂಥ ಕೆಲವು ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಿ, ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ
ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರು, ಎಲ್ಲ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಉಳ್ಳಂಥವರು ಎಲ್ಲ ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಿಂದ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯತೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಶಿಸ್ತನ್ನು ನಮಗೆ ಕಲಿಸ್ತದೆ. ಇದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನೋಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಇಂತಹ ಕ್ರೀಡೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ನವಭಾರತ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಂತ ಏನು ನಾವು ಕರಿತೇವೆ, ಇದು ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಯುವಕರಿಗೆ ಇದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡಿದೆ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇನ್ನು ಮುಂದೆಯೂ ಕೂಡ ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳು ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇರಲಿ. ತನ್ಮೂಲಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಸದಸ್ಯರು ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೀಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಹಾರೈಸ್ತಾ ನನ್ನ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು. ಜೈ ಹಿಂದ್. ನೋಡುಗರಿಗೆ ಮನರಂಜಿಸುವಂತಹ ಆಡುಗರ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ತೋರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಘಟಿತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕ್ರೀಡೆ. ಈ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರೆಸಿ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರು ಕೂಡ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳೋದು, ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಮನಸಾರೆ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಆಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಧರ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ನಾವಿದೀಗ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಲಕ್ಕಿ ಡಿಪ್, ಯಾವುದೇ ಹಣವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರಲು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಾಗ ನವಭಾರತ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಸಾಲ್ಮಾರಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 12 ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಕಿ ಡಿಪ್ ಅದೃಷ್ಟ ವಿಜೇತರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಇದೆ, ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ಮಿಕ್ಸರ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಇದೆ, ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕ ಬಹುಮಾನಗಳು ಹಲವಾರಿವೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಇದೀಗ ಡ್ರಾ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಡ್ರಾ ತೆಗೆದ ಕೂಡಲೇ ಆ ಕರೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಕರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಡ್ರಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡಲು ಸಿಯಾನ್ ದರ್ಬೆ, ಈ ಶಾಲೆಯ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹಪಾಠಿ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಸೀನಿಯರ್ ಕೂಡ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸಿಯಾನ್ ದರ್ಬೆ ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಕೂಡ ಹೌದು. ಇದೀಗ ಸಿಯಾನ್ ದರ್ಬೆ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಲಕ್ಕಿ ಡಿಪ್ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 990990 ಇದು ಮೊದಲ ಬಹುಮಾನಕ್ಕಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಲಕ್ಕಿ ಡಿಪ್ ಡ್ರಾದ ಮೊದಲ ಬಹುಮಾನಕ್ಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಎಷ್ಟು 242, ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನಂಬರ್ 242, 3 ಅಂಕಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದು 242. ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಡ್ರಾವನ್ನು ನಮ್ಮ ಶರತ್ ಕೇಪುಲ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಸನ್ಮಿತ್ರರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟವನ್ನು ಕೂಡ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ಆಯೋಜಕರು ಕೂಡ ಹೌದು. ಅಭಿರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್, ನೀವು ತೆಗಿರಿ ಸರ್. ಅಭಿರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಇದರ ಶರತ್ ಕೇಪುಲ್ ಅವರು ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ಡ್ರಾ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಕೂಡ 3ನೇಯ ಚೀಟಿ ಕೂಡ ಬರುವುದು ಮೊದಲ ಬಹುಮಾನಕ್ಕಾಗಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಬಹುಮಾನ, ಅಲ್ಲೇ ಡ್ರಾ ಅಲ್ಲೇ ಬಹುಮಾನ, ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. 083 083 ಚಿಗುರು ಮೀಸೆಯ ಚಿರಯುವಕ, ಇದು ಸವಾದವರ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಬಹುಮಾನ, ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ವರ್ ಕಾಸಿಂ ಅವರು. ಸರ್, ಅನ್ವರ್ ಕಾಸಿಂ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಪುತ್ತೂರು ಹಾಗೂ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ನಗರಸಭೆ ಪುತ್ತೂರು. ಇವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಚೀಟಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ 248. ನವಾಜ್ ಅವರಿಗೆ
ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿದೆ. ಆಯೋಜಕರ ಪಾಲಿಗೆ ಒಂದು ಡ್ರಾ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿಯಾಗಿತ್ತು. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ನವಾಜ್ PS ಆ ಬಹುಮಾನದ ವಿಜೇತರು. ಮುಂದಿನ ಡ್ರಾ ನೂರುದ್ದೀನ್ ಸಾಲ್ಮರ್ ಅವರು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. ಬಹಳಷ್ಟು ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ಕೂಡ ಹೌದು ಅವರು. ನೂರುದ್ದೀನ್ ಸಾಲ್ಮರ್ ಅವರು ಒಂದು ಚೀಟಿಯನ್ನು ಎತ್ತುತ್ತಾರೆ. ತದ ಬಳಿಕ ಅದರ ಸಂಖ್ಯೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಬನ್ನಿ. ಮುಂದೆ ಕೂಡ 3 ಬಹುಮಾನ ಇದೆ, ಒಟ್ಟಾಗಿ 6 ಬಹುಮಾನಗಳು. 4+2 ಶಫೀಕ್ K 004 4ನೆಯ ಚೀಟಿ ಮೊದಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಚೀಟಿಯಾಗಿತ್ತು. 004 004 004. ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಹಾಸದ ಮುಗುಳ್ನಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಅವರೇ ಆಗಿರಬೇಕು ಪ್ರಾಯಶಃ. ಚೀಟಿ ಇದೆ, ಚೀಟಿ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಮುಂದಿನ ಡ್ರಾ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡಲು ಕಬೀರ್ ಸಾಲ್ಮರ ಮಾಲಕರು SR ಸ್ಟೀಲ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಇವರು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾ 012 12 ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ಬಹುಮಾನ. 012 ಹೆಸರು ಇಲ್ಲ. 012 ಬರುವಾಗ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಾಳೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ತನಕ ಬೇಕು. ಬರುವ ಗಡಿಬಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. ಇವರಿಗೆಂತ ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಇಸ್ತ್ರಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ 2 ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅತಿಥಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ, ನಾವು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಲಕ್ಕಿ ಟ್ರಿಪ್ ಡ್ರಾ ಕೂಡ ಕೊನೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾ ರಾಬಿನ್ ತಾವ್ರೋ ಸದಸ್ಯರು, ನಗರಸಭೆ ಪುತ್ತೂರು, ನಮ್ಮ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ರಾಬಿನ್ ತಾವ್ರೋ ಅವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಾಬಿನ್ ಅವರು ಅದೃಷ್ಟವಂತರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ. 176 176 176 ಇಲ್ಲಿ ಶಾಕೀರ್ ಅವರ ಪಾಲಾಗಿದೆ. ಇಸ್ತ್ರಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ಡ್ರಾ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಡ್ರಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡ್ರಾ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭವಾಗ್ತದೆ. ಕೊನೆಯ ಡ್ರಾ, ಕೊನೆಯ ಇಸ್ತ್ರಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ರೌಫ್ KM ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನಿತರು ಹಾಗೂ ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿರುವಂತಹ ರೌಫ್ KM ಅವರು ಇಂದು ಈ ಕೊನೆಯ ಡ್ರಾ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ರೌಫ್ ಅವರು ಎತ್ತಿದಂತಹ ಚೀಟಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ 5 182 182 182 182. ನಾಳೆ ಇಸ್ತ್ರಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಶೋರೂಮ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಮನೆಗೆ 2 ಹೋಗಿದೆ, ಒಂದೇ ಮನೆಗೆ 2 ಹೋಗಿದೆ. ಇಸ್ತ್ರಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಿಸಾರ್ ಅವರ ಪಾಲಾಗಿದೆ. ನಿಸಾರ್ ಮತ್ತು ಶಾಕೀರ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೀಗ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರೀತಿಯ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಬಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಾತುಗಳೊಂದಿಗೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರಿಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದಂತಹ ನೂರುದ್ದೀನ್ ಸಾಲ್ಮರ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಸರ್ ಅವರ ಮಾತಿಗೆ ನಾವು ಕಿವಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಸರ್, ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಜೊತೆಗೆ ಅನ್ವರ್ ಕಾಸಿಂ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶರತ್ ಕೇಪುಲು, ಕಬೀರ್ ಸಾಲ್ಮರ, ರಾಬಿನ್ ತಾವ್ರೋ, ಸಿಯಾನ್ ದರ್ಬೆ, ರೌಫ್ KM ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಒಂದಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯ ಮುಂದುವರಿಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅನಸ್ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ.
ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ದಿ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ರಜಾಕ್ ಸಾಲ್ಮರ ಇವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಜನತಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಾಯ್ಸ್ ಸಾಲ್ಮರ. ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚುಮಿಕೆಯನ್ನು ಬಾಯ್ಸ್ ಸಾಲ್ಮರ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಚತುರ್ಥನೇ ಓವರಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ. ಅರ್ಧ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚತುರ್ಥನೇ ಓವರ್ ಎಸೆಯಲು ಸಜ್ಜರಾಗಬೇಕು ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕಾ ಪೀಠದಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕಾ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿನ ಮುದ್ದಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಅದ್ದಿನಾಂಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ನೇರ ದಿಟ್ಟ ನಿರಂತರ ತೀರ್ಪು ನೀಡಬಲ್ಲಂತ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಸಮಸ್ಯೆ ನೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ಹಾಗೇನೆ ಸಹ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ್ AFC ಅಂಕಾಂಶಿ ಬರಹಗಾರನಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವಿಕ್ರಮ್ ವಿನೀತ್ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅತಿಥಿ ಬಾಂಧವ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಚತುರ್ಥನೇ ಓವರ್ ಎಸೆಯಲು ಸಜ್ಜನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವಿನಾಶ್ ನರಿಮುಗರು. ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ, ಅತಿಥಿಗಳ ನಿರ್ಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಆರಂಭವಾಗಲೇಬೇಕು. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಚತುರ್ಥನೇ ಓವರ್ ಅವಿನಾಶ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನವೀನ್ ಹಾಗೂ ಫಾರೂಕ್ ಜೋಡಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ತೆಕೆಗಾಡ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್. ಆರಂಭದ ಚೆಂಡು ನೋಡಿ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡು, ಸರವೇಗದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡಾಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ನೋಡಿ. 17 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ, 39 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 17 ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಹೊರಂಕಣ ಚಲಿಸಿದ ಚೆಂಡು ಅತಿರಿಕ್ತ ರನ್ನಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಿನಾಶ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಲು ನವೀನ. ಅವಿನಾಶ್ ಟು ನವೀನ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ, ಆದರೆ ಆಫ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಹೊರಾಂಕಣ ಚಲಿಸಿತ್ತು, ಅದು ಅತಿರಿಕ್ತ ರನ್ನಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ರೋಗಿ ಬಯಸಿದ್ದು ಹಾಲು, ವೈದ್ಯ ನೀಡಿದ್ದು ಹಾಲು ಎಂಬಂತೆ 17ರ ಮುಂದೆ 37ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಚೆಂಡು ದಂಡು ಸಂಪರ್ಕ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ. ನವೀನ್ ಇಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರು ಸೈಬರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದರ ಮಾಲಕರಾಗಿರುವಂತ ಹಂಸ ಅಂಜು ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ತಮಗೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ನವಭಾರತ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಸೀಸನ್ 2 ಸಾಲ್ಮರಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಂಡ, ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ರೀಜನ್. ಆರೀಸ್ ಬೊಗಸೆ ಪಾಲಾಗುವಾಗ ಒಂದಂತೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಾಂಶಿ ಪಟ್ಟಿಯತ್ತ ಕಣ್ಣಾಡಿಸುವಾಗ 21 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು, ಕ್ಷಮಿಸಿ, 3 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅವಲಿ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು, 3 ಚೆಂಡು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಾಕಿಯಾಗಿದೆ. ಇಜಾಜ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಡೀಪ್ ಕವರ್ ರೀಜನ್ಗೆ ನೇರ ಕೊಂಡೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವಿನಾಶ್. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚುಮಿಕೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಕರೆ ರವಾನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ಕಪ್ತಾನರಿಗೆ ಟೀಮ್ 24 ವಿರುದ್ಧವಾಗಲಿದೆ ಸಫಾ ಸ್ಟಾರ್ ಕೆಮ್ಮಾಯಿ. ಸಫಾ ಸ್ಟಾರ್ ಕೆಮ್ಮಾಯಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಲಿದೆ ಟೀಮ್ 24. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ನವಭಾರತ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಸಾದರಪಡಿಸುವಂತಹ ಈ ಸಾಲ್ಮರಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಆವೃತ್ತಿ 12 ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯರು ಹಾಗೂ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರಾಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ SDPI ಇದರ ಪುತ್ತೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗಿರುವಂತಹ ಅಶ್ರಫ್ ಬಾವು ಪಡೀಲ್ ಅವರಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಒಂದಿಗಿನ ಆತ್ಮೀಯ ಆಧಾರದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಶ್ರಫ್ ಬಾವು ಪಡೀಲ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರಾಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ SDPI ಪುತ್ತೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಹಾರ್ಟಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸರ್. ಅಲ್ಪ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 4 ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಾಂಶಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 22, 2 ಆನ್ ಬೋರ್ಡ್.
ನೋಡಿ, ಅವಿನಾಶ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದೇ ಆದರೆ 6 ಚೆಂಡು ಎಸೆದು 4 ಅವಲಿ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಮುಗಿಯಣ 4 ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಬೇಕಾಗಿದೆ 12 ಮುಂದೆ 35 ಅವಶ್ಯಕತೆ. ನೋಡಿ, 12 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ, 35 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಾಂಡುಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫಾರೂಕ್ ಹಾಗೂ ನವೀನ್ ಜೋಡಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಜನತಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಫಾರೂಕ್ ಹಾಗೂ ನವೀನ್ ಜೋಡಿ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಡಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಗಾರ ಇಜಾಜ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ಪುತ್ತೂರ್. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ ನೋಡಿ, ಅದ್ಭುತವಾದ ದಾಳಿ, ಲಯಬದ್ಧವಾದ ದಾಳಿ, ಪುಟಿದೇಲದ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಟೀಮ್ 24 ತಂಡದ ಅದೃಷ್ಟದ ಕಪ್ತಾನ, ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣಿ ಚುಮಿಕೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಕರೆ ರವಾನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಗಮಿಸಿ, ಗಮನಿಸಿ. ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದ ಚಾವಿ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆ. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಿದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ವೀಕ್ಷಕ ವೀರನ ಕೊಠಡಿಗೆ ತಂದು ಒಪ್ಪಿಸಿ. ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದ ಚಾವಿ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಂಡು ಬೀಸುವಿಕೆ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಂತೂ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಯಾವುದೇ ಓಡಾಟ ಇಲ್ಲ, ಭರವಸೆ, ವಿಶ್ವಾಸ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಅರಿತುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಫಾರೂಕ್ ದಂಡು ಬೀಸಲೇಬೇಕು. 35 ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 9 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 3 ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿದೆ. ಡಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಚತುರ್ಥನೆಯ ದಾಳಿ ಇಜಾಜ್. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ ನೋಡಿ, ಅದ್ಭುತವಾದ ದಾಳಿ ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಜಾಜ್. ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಘೋಷಿತ ವಿಭಾಗ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಆಮೆಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಾಂಶಿ ಪಟ್ಟಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಜನತಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನವೀನ್ ಉತ್ತರಿ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಅನವಶ್ಯಕ ಓಡಾಟ, ಸವಾದ್, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ವೈಡ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅಂಕಾಂಶಿ ಪಟ್ಟಿಯಂತೂ ಸ್ಥಗಿತ. ಆಮೆಗತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 23 ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಇಜಾಜ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸುವಾಗ. ಜುನೈದ್ ಆಗಮನವಾಗುವಾಗ ಘೋಷಣೆ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಜುನೈದ್ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ವಿಜಯಿಸಿದೆ ಆದಲ್ಲಿ ರಜಾಕ್ ಜಜ್ಜು ವೀಕ್ಷಕ ವೀರಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ಜುನೈದ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ವಿಜಯಿಸಿದೆ ಆದಲ್ಲಿ 1000 ರೂಪಾಯಿಯ ಘೋಷಣೆ. ನೋಡಿ, ಜುನೈದ್ ಅದ್ಭುತವಾದ ದಂಡು ಬೀಸಬಹುದೇ ಈ ಜುನೈದ್. 23 ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. 1 ಷಟ್ಕಕ್ಕೆ 1000 ಜುನೈದ್ಗೆ. ರಶೀದ್ KSA ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಆಫ್ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ. ರಶೀದ್ ಘೋಷಣೆ 1000, ರಜಾಕ್ ಘೋಷಣೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ವಿಜಯಿಸಿದೆ ಆದಲ್ಲಿ 1000. ಜುನೈದ್ 2000 ನಗದು ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಬಹುದೇ ಈ ಜುನೈದ್. ಎಡಗೈ ಎಡ ಹಸ್ತ ದಾಂಡುಗಾರ ಜುನೈದ್. 24 ಬಣ್ಯಂದಾರಿ. ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಜಾಜ್ ಷಡ್ಕಕ್ಕೆ 1000, ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ವಿಜಯಿಸಿದೆ ಆದಲ್ಲಿ 1000. ನೋಡಿ, ಚೆಂಡು ಅಂತೂ ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ. ನೋಡಿ, ಇಜಾಜ್ ಅದ್ಭುತವಾದ ದಾಳಿ ಸಂಘಟಿಸಿ 6 ಮುಂದೆ 1 ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟು 1 ಕಬಲಿಸಿ ಈ ಇಜಾಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜನತಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 6 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ನೋಡಿ, 6 ಮುಂದೆ 34 ಅವಶ್ಯಕತೆ. 6 ಮುಂದೆ 6 ಷಡ್ಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 6 ಮುಂದೆ 6 ಷಡ್ಕ. ಜುನೈದಂತೂ 1 ಷಡ್ಕ ಬಾರಿಸಿದರೆ 1000 ರೂಪಾಯಿ. ರಶೀದ್ KSA ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಆಫ್ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ. ಜುನೈದ್ ನೋಡುಗರ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿಯಾಗುವನೋ ಷಡ್ಕ ಬಾರಿಸುವನೋ ಈ ಜುನೈದ್. ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಂಡು ಬೌಂಡರಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ,
5ರ ಮುಂದೆ 5 ಷಟ್ಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ನೋಡಿ, 5 ಷಟ್ಕ ಬಾರಿಸಿ ವಿಜಯಿಸಿದೆ. ಆದಲ್ಲಿ 1000 ನಗದು ಘೋಷಣೆ ಫಾರೂಕ್ ರವರಿಗೆ. ರಶೀದ್ ಕೇಸೆ ದಂಡಂತೂ ಬೀಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬೌಂಡರಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಷಟ್ಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಬೌಂಡರಿ, ಅವಲಿ ಬೌಂಡರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫಾರೂಕ್ ಗರ್ಜಿಸಬಹುದೇ? ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ನೇರ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸವಾದ್ ಪಂಜಿಕಲ್. ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸವಾದ್ ಪಂಜಿಕಲ್. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ ನೋಡಿ, ಅದ್ಭುತವಾದ ದಾಳಿ. ಪುಟಿದೇಳದ ಚೆಂಡು ಶೂನ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜುನೈದ್ ಅಂತೂ ನೋಡುಗರ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದಂಡುಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫಾರೂಕ್ ದಂಡು ಬೀಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಾಯ್ಸ್ ಸಾಲ್ಮರ ಮತ್ತೊಂದು ಬೌಂಡರಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲ, 1ರ ಸಂಪಾದನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಟೀಮ್ 24 ವಿರುದ್ಧವಾಗಲಿದೆ ಸಫಾ ಸ್ಟಾರ್ ಕೆಮ್ಮಾಯ್. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ವಿಜಯಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಬಾಯ್ಸ್ ಸಾಲ್ಮರ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಫಾ ಸ್ಟಾರ್ ಕೆಮ್ಮಾಯ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಟೀಮ್ 24. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಂದಿನ ಮುಖ್ಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರಲ್ಲಿ ಓರ್ವರಾಗಿರುವಂತಹ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಡಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ತೀರ್ಪುಗಾರ ರವಿ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಪಟ್ಟಾಯೂರು. ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ಬನ್ನಿ ರವಿ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಪಟ್ಟಾಯೂರು. ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ 7ನೇ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಟೀಮ್ 24 ವಿರುದ್ಧವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಫಾ ಸ್ಟಾರ್. ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚುಮಿಕೆ ಟೀಮ್ 24 ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಟೀಮ್ 24 ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಆಯ್ಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡುಗಾರರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಿ ಸಫಾ ಸ್ಟಾರ್. ರವಿ ಪಡ್ಡಾಯೂರು.
ನವಭಾರತ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಸಾಲ್ಮರ ಸದರಪಡಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಾಲ್ಮರ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 12 ಯಶಸ್ವಿ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ 7ನೇ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಟೀಮ್ 24 ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸಫಾ ಸ್ಟಾರ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. ಟೀಮ್ 24 ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣಿಚುಮಿಕೆಯನ್ನು ವಿಜಯಿಯಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕಾ ಪೀಠವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ ಅನೀಫಿಯಾನೆ ಅಚ್ಚ ಹಾಗೂ ಸಹ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರವಿ ಸಾಲಿಯನ್ ಪಡ್ಡಾಯರು. ಆರು ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. 6 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 2 ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಶೈಲಿಯ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಮಾದರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಆಗಲೇಬೇಕು. 2 ಆಫ್ ಸ್ಪಿನ್ಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ, ಆದರೆ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. 12 ಜನರ ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ 7 ತಂಡಗಳ 7 ಮಾಲಕತ್ವದ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. 7 ಡ್ರೀಮ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಇರಬಾರದು. ದಯವಿಟ್ಟು ತೆರವುಗೊಂಡು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಯಶಸ್ವಿ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾಲ್ಮರ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 12 ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸಂಘಟಿಸಿದಂತ ನವಭಾರತ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಯಶಸ್ವಿ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇದೆ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳ ದಂಡೆ ಆಗಮಿಸಿ ಇದೀಗ ನಿರ್ಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 7ನೇ ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಟೀಮ್ 24 ವಿರುದ್ಧವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಫಾ ಸ್ಟಾರ್ ಕೆಮೈ. ನೋಡಿ, ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಲಕ್ ಟಿಪ್ ಡ್ರಾ ಇತ್ತು. ಆ ಒಂದು ಲಕ್ ಟಿಪ್ ಡ್ರಾ A to Z ಸಂಸ್ಥೆ ನಮಗೆ ನೀಡಿದಂತ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ A to Z ಇದರ ಮಾಲಕರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತವೀದ್ ತಾರಿಗುಡ್ಡೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ನವಭಾರತ್. ನೋಡಿ, ಸಫಾ ಸ್ಟಾರ್ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡುಗಾರರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಿ. ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇದೆ, ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಲಿ. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಯಶಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಬೇಕು. ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕಾ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿನ ಮುದ್ದಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಅಚ್ಚ ಬಣ್ಣೂರು ಹಾಗೆಯೇ ರವಿ ಸಾಲಿಯನ್ ಪಡ್ಡಾಯರು. ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿರುವಂತಹ ಅಚ್ಚ ಬಣ್ಣೂರು ಹಾಗೆಯೇ ರವಿ ಸಾಲಿಯನ್ ಪಡ್ಡಾಯರು. ಆರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಸಾಲ್ಮರ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 12ರ 7ನೇ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ 24 ಪರವಾಗಿ ಮನೋಜ್ ಅನೀಫ್ ಅಚ್ಚಾರ್ ಅವರನ್ನು ದಾಟುವ ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ, ದಾಂಡುಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಫಾ ಸ್ಟಾರ್ ಕೆಮ್ಮಾಯಿ ಪರವಾಗಿ ಕಿರಣ್. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಅದ್ಭುತ ದಂಡನ್ನು ಬೀಸಿದಂತ ಈ ಕಿರಿಯ ಪ್ರತಿಭೆ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ದಾಂಡುಗಾರ 5 ಷಟ್ಕ ಬಾರಿಸಿದ ಈ ಕಿರಣ್. ಅಲ್ಲಿ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮನೋಜ್. ಇರುವರು ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಆಟಗಾರರು. ದಾಳಿ ಸಂಘಟಿಸಲು ಮನೋಜ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್. ಆರಂಭದ ಚೆಂಡು ನೇರ. ನೋಡಿ ನೋಡಿ ನೋಡಿ, ಮನವಿ, ಬಲವಾದ ಮನವಿ ತಿರಸ್ಕಾರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಶ್ವೀರ್ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ. ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲದ ಥ್ರೋ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಂತೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಶಸ್ವಿಯ ಓಡಾಟ.
ನೋಡಿ, ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನವಾಜ್ NBC ಸಹಕಾರ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಸಮಸ್ಯೆ ನೇರಲಕಟ್ಟೆ ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ರನ್ಔಟ್ ಆಗಿರಬಹುದೇ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬ ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನವಭಾರತ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಸಾಲ್ಮರಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 12 7 ಬಿಗ್ ಟೀಮ್ ಡೇ ಅಂಡ್ ನೈಟ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಐಕಾನ್ ಆಟಗಾರರು, ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಐಕಾನ್ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಕೂಡ ಒಳಗೊಂಡಂತ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಕಿರಣ್ ಓಡಾಟ ಅಂತೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ನೇರಲಕಟ್ಟೆ ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡುವಾಗ ನಾಟ್ ಔಟ್. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂದಂತೂ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ಸಫಾ ಸ್ಟಾರ್ ಕೆಮ್ಮೈ ಪರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. 0-8 ಬನ್ಯಂದಾರಿ ಮನೋಜ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ತನ್ಕೊಟ್ಟದ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರಿನ ಆರಂಭದ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ದಾಳಿ ಸಂಘಟಿಸಲು ಮನೋಜ್ ಸಜ್ಜಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹನೀಫ್ ರವರನ್ನು ದಾಟುವ ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ್ ದಾಂಡು ಬೀಸುವನೋ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು. ನೋಡಿ, ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಚೆಂಡು ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ರೀಜನ್ ಸೇರುವಾಗ ಒಂದಂತೂ ಸುಲಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡು ಚೆಂಡಿಗೆ 2 ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಂಡು ಬೀಸುವಿಕೆ. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ರೀಜನ್ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಷಡ್ಕ ಕಿರಣ್ ಅದ್ಭುತ ದಂಡು ಬೀಸುವನು ಇವನು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ 5 ಷಡ್ಕ ಬಾರಿಸಿದ ಈ ಕಿರಣ್ ಚಿಗುರು ಮೀಸೆಯ ಯುವಕ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ದಂಡುಗಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಷಡ್ಕ ರಾರಾಜಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕಿರಣ್ ದಂಡು ಮುಖೇಣವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ದಂಡು ಬೀಸುವಿಕೆ ನೋಡಿ, ಡೀಪ್ ಕವರ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗಣೇಶ್ ಆರಂಭಿಕ ದಂಡುಗಾರ ಶೂನ್ಯವೊಂದಿಗೆ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆರಂಭಿಕ ದಂಡುಗಾರ ನೋಡಿ, ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಓರ್ವರಾಗಿರುವಂತ ಸಂಯೋಜಕರು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ. ಇದರ ಸಂಯೋಜಕರಾಗಿರುವಂತ ಶ್ರೀಯುತ ಹೇಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾವ್. ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸಿ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನೀಡಿ ಇಂದಿನ ಮುಖ್ಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಓರ್ವರಾಗಿರುವಂತ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಯೋಜಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಹೇಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾವ್ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್. ನವಭಾರತ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಸದರಪಡಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಾಲ್ಮರಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 12 ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಓರ್ವರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಹೇಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾವ್, ಸಂಯೋಜಕರು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ. ಹಾಗೆಯೇ ಮತ್ತೋರ್ವ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಯಾಗಿರುವಂತ NSUI ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಫಾರೂಕ್ ಬಯಾಬೆ, ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನೀಡಿ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಓರ್ವರಾಗಿರುವಂತಹ ಹೇಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೆಯೇ ಮತ್ತೋರ್ವ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿರುವಂತಹ
ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿರುವಂತ ಅನೀಫ್ ಬಗ್ಗುಮುಳೆ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸುತ್ತಾ ನೇರ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಬರುವಾಗ ನಾಲ್ಕು ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 8. ನಾಲ್ಕು ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 9. ಒಂದು ಉತ್ತರಿಯ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಪಂಚಮ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮನೋಜ ಎಲ್ಲೆ ಕಿರಣ್ ಅದ್ಭುತ ದಂಡು ಬೀಸುವಿಕೆ, ಬೌಂಡರಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಂಡುಗಾರ ಸಫರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪರವಾಗಿ ಉದಯನ್ಮುಖ ದಂಡುಗಾರ ನೋಡಿ. 1 ಷಡ್ಕ 1 ಬೌಂಡರಿ, ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ 5 ಷಡ್ಕ ಬಾರಿಸಿದ ಈ ಕಿರಣ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ದಂಡು ಬೀಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪಂಚಮ ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕಾಂಶಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 13. ಷಷ್ಠಮ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ದಾಳಿ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ನೋಡಿ, ಆಫ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಹೊರಂಕಣ ಚಲಿಸಿದ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಅತಿರಿಕ್ತ ರನ್ನಿಗೆ ಕೊಡುಗೆಯಾಗುವಾಗ ಅಂಕಾಂಶಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 14. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ, ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡಾಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಸಫಾ ಸ್ಟಾರ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಇತರೆ ಆಟಗಾರ ಸಫಾ ಸ್ಟಾರ್ ಕೆಮ್ಮಾಯಿ ತಂಡದ ಇತರೆ ಆಟಗಾರ ದಯವಿಟ್ಟು ವೀಕ್ಷಕ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರು ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಯೋಜಕರು ಕೂಡ ಆಗಿರುವಂತಹ ಓರ್ವ ಪುತ್ತೂರಿನ ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಯುವ ನಾಯಕರಿಗೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ನಾಯಕರು ಆಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಹೇಮನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾವ್ ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನವಭಾರತ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ವತಿಯಿಂದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿರುವ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗಿನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವರಿಗೆ ರೌಫ್ ಕೆ ಎಂ ಅವರು ಒಂದು ಶಾಲು ಹಾಕೋದರೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾಗತ ಸರ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫಾರೂಕ್ ಬಯವೆ NSUI ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಹಲವಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಾಯಕರಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿಯೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿಯೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿಯೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಇರುವ ಸಂಘರ್ಷ ಚತುರ ಕೂಡ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಫಾರೂಕ್ ಬಯಬೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು NSUI ಕರ್ನಾಟಕ ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೊತೆಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹನೀಫ್ ಬಗ್ಗಮೂಲೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು ಪುತ್ತೂರು, ತಮಗೂ ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪುತ್ತೂರು SDPI ಪುತ್ತೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಅಶ್ರಫ್ ಬಾವು ಪಡೀಲ್ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯತ್ತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತಾವು ಕೂಡ ಆಸೀನರಾಗಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಪಂದ್ಯಗಳು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಟೀಮ್ 24 ಹಾಗೂ ಸಫಾ ಸ್ಟಾರ್ ಕೆಮ್ಮಾಯಿ ಮಧ್ಯೆ ಪಂದ್ಯ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಶ್ರಫ್ ಬಾವು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು SDPI ಪುತ್ತೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯತ್ತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನವಭಾರತ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಸಾಲ್ಮರ
ಇದು 12ನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟಗಳು. ನೆನಪಿನಂಗಳದಿಂದ 2005-6ರಿಂದ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ವೇದಿಕೆಯ ತುದಿಯಿಂದ ಪಿಚ್ ಇತ್ತು, ಆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಇತ್ತು, ಗೇಟಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದವರು ನಮ್ಮ ಯಮುನಾ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು. ಯಮುನಾ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಸಾಲ್ಮರ ಮತ್ತು ಯಮುನಾ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿಕಟಪೂರ್ವವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇದೆ. ಈ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಬೆಸುಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಯುವಕರಿಗೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಯುವಕರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಾಯಕ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗೂಡುವಿಕೆಯ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸದಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವವರು. ಇದೀಗ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅತಿಥಿಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ, ನಮ್ಮ ಅಶ್ರಫ್ ಬಾವು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು SDP ಪುತ್ತೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಇವರನ್ನು ರೌಫ್ KM ಅವರು ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಅಶ್ರಫ್ ಬಾವು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರಾಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪುತ್ತೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಹಿರಿಯರು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿರುವಂತಹ ರವೀಂದ್ರ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ತಮಗೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್. ರವಿಯಣ್ಣವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ, ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗಣೇಶನ್ ಕೆರೆಮೂಲೆ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಕೂಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ತಮಗೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇರುವರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ತೀರ್ಪುಗಾರರೇ, 1 ನಿಮಿಷ ಸರ್. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈಗಾಗಲೇ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಿದೆ. ಆದರೂ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಮುತ್ತಿನಂತಿರಬೇಕು, ಸ್ಫಟಿಕದ ಸಲಾಕೆಯಂತಿರಬೇಕು. ಹಲವಾರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಸಾರತಕ್ಕಂಥ ಇಂತಹ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಯುವಕರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಂದೇಶ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಸಾಮರಸ್ಯದ, ಭಾತೃತ್ವದ, ಸಹಬಾಳ್ವೆಯ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಹೇಮನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಂಯೋಜಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ, ಕರ್ನಾಟಕ. ಸಫಾ ಸ್ಟಾರ್ ತಂಡದ ಇತರ ಆಟಗಾರ ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ಸಾಲ್ಮರದ ಈ ಮೌಂಟನ್ ವ್ಯೂ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಈ ವಠಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂಥ ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿನ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರುಗಳು ಫಾರೂಕ್ ಬಾಯಬ್ಬೆ ಅವರು, ಹನೀಫ್ರವರು, ಬಾವೂರವರು ಮತ್ತು ರವೀಂದ್ರಣ್ಣರವರು ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟಕರು ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳೇ, ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 1-2 ಬಾರಿ ಈ ಮೈದಾನದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ, ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡಿ ಭಾಳ ಅಭಿಮಾನದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು, ಕಬಡ್ಡಿ, ವಾಲಿಬಾಲ್ ಇಂಥ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಯುವಕರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿರುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಸಾರ್ಥಕತೆ ನನ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪುತ್ತೂರು ಪೇಟೆಯ ಈ ಸಾಲ್ಮಾರದ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಯುವಕರು ಅಂತೇಳಿದರೆ ನನಗೆ ಭಾಳ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಯುವಕರು ಅಂತೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಭಾಳಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಈ ಭಾಗದ ಯುವಕರನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಬಲ್ಲವನು, ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಹೋಗುಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅವರ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಿಂತವನು ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದವನು. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಇಂಥ ಈ ಸಾಲ್ಮಾರದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಿಸುವಾಗಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂತೇಳಿದರೆ ನಾನು ಬರಲೇಬೇಕು. ಅದು ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಾದರೂ ಬರಲೇಬೇಕು ಅಂತೇಳುವಂಥ ವಿಚಾರದೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಅನ್ವರ್ ಕಾಸಿಮ್ರವರು ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಜೀವ ಗೆಳೆಯರು, ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುವಂಥವರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರೆಲ್ಲ ಇರುವಂಥ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಡೀತದೆ. ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂಥ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಾಮರಸ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಾಮರಸ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಸೌಹಾರ್ದತೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಭಾಗದ ಯುವಕರು ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಡುವಂಥವರು. ಅವರೆಲ್ಲರ ಕೂಡುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಕೇವಲ ಮನೋರಂಜನೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಮತ ಧರ್ಮವನ್ನೆಲ್ಲ ಮೀರಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಜೊತೆಯಾಗಿ
ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಂಡಗಳನ್ನು ಒಂದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಆ ಆಟ ಆಡುವ ಮನೋರಂಜನೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಆದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಕೊಡುವಂಥ ಆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಂಘಟನೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಇವತ್ತು ಅದು ಎಷ್ಟೊತ್ತಾದರೂ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದೇನೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಏನು ಅಭಿಮಾನದ ಕರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲೇ 2-3 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದರ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದಿದೆ. ಆದರೂ ಸಹ ನೀವು ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಈ ಸುಂದರವಾದ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂಥ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ. ಸೋಲು ಗೆಲುವಿಗಿಂತಲೂ ಅದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕೊಡುವ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿದ ಯುವಕರಿಗೆ ಅದೊಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಇಂಥ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ನಡೆಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ತಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದೈಹಿಕವಾಗಿಯೂ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಕ್ರೀಡೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇಂತಹ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಬದುಕಿಗೆ ಒಂದು ಅವಿಭಾಜ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕೊಂಡಿಯಾಗುವುದರಿಂದ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರಿ ಸಾಲ್ಮರ ಎಂದರೆ, ಈ ಸಾಲ್ಮರದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ, ಅದು ಹಿಂದಿನ ಸಾಲ್ಮರ ಕಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, SR ಟ್ರೋಫಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂತಹ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇರುವಂತಹ ಇಲ್ಲಿನ ಯುವಕರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದು ಶ್ರೀಯುತ ಹೇಮನಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು. ಸರ್, ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಈ ಸಾಲ್ಮರದ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಹಾಗೂ ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಇದೀಗ ಇಲ್ಲಿನ ಯುವಕರಿಗೆ ಒಂದೆರಡು ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಅಶ್ರಫ್ ಬಾವು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪುತ್ತೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ SDP ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಾಲ್ಮರ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ತಂಡ ಈ ಒಂದು ಆಟವನ್ನು ಆಡಿಸಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡಿ ಆಗಿದೆ ನಮಗಿಂತ ಆದರೂ ಎಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಶುಭ ಕೋರುತ್ತಾ ಈ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಸಂದರ್ಭೋಚಿತವಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಈ ಆಯೋಜಕರಿಗೆ ಕೂಡ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ ಅಶ್ರಫ್ ಬಾವು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು SDP ಪುತ್ತೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧನ್ಯವಾದಗಳೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಬಹಳಷ್ಟು ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಸೌಹಾರ್ದ ಟ್ರೋಫಿ ಆತೂರು ಹಾಗೂ ಇಂದಿನ ಆತೂರು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಫಾರೂಕ್ ಬೇಬಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹಲವಾರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಇಂದು ಕಲುಷಿತಗೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವಾತಾವರಣಗಳ ಪೈಕಿ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅವಿಭಾಜ್ಯದ ಅಂಗವಾಗಿ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಬದುಕಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸೌಹಾರ್ದತ ಬಾಳಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಭರಿತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ವೇದಿಕೆ ಅಂತ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತಹ ಅವರ ಪುತ್ತೂರಿನ ಯುವ ಸಂಘಟನೆಯ ನಾಯಕನಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, NSUA ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಬರುವ ಯುವಕರ ಚಿಲುಮೆಯ ಸ್ಫೂರ್ತಿ, ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಗಳೊಳ ಭಾಗವಹಿಸುವಂಥ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಸನ್ಮಿತ್ರ ಅದು ಫಾರೂಕ್ ಬೈಬೆ ಅವರು ಇದೀಗ ಒಂದೆರಡು ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕು. ಸರ್, ನವಭಾರತ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಸಾಲ್ಮರದ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಾಲ್ಮರ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾದಂತಹ ಕಾವು ಹೇಮನಾ ಶೆಟ್ಟಿಯವರೇ ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಿತ್ರರೇ ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳೇ ಮತ್ತು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಇವತ್ತು ಸಾಲ್ಮರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾದ ಹೇಮಣ್ಣನವರು ತಿಳಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಯುವಕರ ಪಡೆ ಇವತ್ತು ಸಾಲ್ಮರದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆಯಿಂದಾಗಿ ಇಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವುದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನವಭಾರತ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕೂಡ ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ರಜಾಕ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೇನು ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನವಭಾರತ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಇವತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಯುವಕರನ್ನು ಸಂಘಟಿತವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಒಂದು ತಂಡವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಪಾಡಾಗಿದೆ. ಈ ತಂಡವು ಮುಂದಿನ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಪೂರೈಸಿ ಇವತ್ತು ಸುವರ್ಣ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡ ಆಚರಿಸಲಿ ಎಂಬ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಂತ ಒಂದು ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.
ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನಮ್ಮ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಯುವಕರನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಇಂತಹ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಯುವ ಪಡೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೂಡಿಬರಲಿ ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬದ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಮುಂಗಡವಾಗಿರುವ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಸನ್ಮಿತ್ರರು NSV ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಸದಾ ನಮ್ಮಂತಹ ಹಲವಾರು ಯುವಕರ ಒಡನಾಡಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಫಾರೂಕ್ ಬೈಬೆ ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಈಗಾಗಲೇ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಶುಭ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿ ಆಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಇವನಾರವ ಎಂದೆನಿಸಿದರಯ್ಯ, ಇವನಮ್ಮವ ಎಂದೆನಿಸಯ್ಯ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿ ನಮ್ಮೊಳಗೊಬ್ಬರಾಗಿ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಇಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಯುವಕರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥ ವೇದಿಕೆಯ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರಿಗೆ, ಅದು ಕಾವು ಹೇಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಫಾರೂಕ್ ಬೈಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಅಶ್ರಫ್ ಬಾವು ಪಡೀಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಅನೀಫ್ ಬಗ್ಗುಮೂಲೆ, ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗಣೇಶನ್, ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ, ಇಂಥ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗೋಣ. ಹಾಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರುತ್ತಲಿಡಿದಂಥ ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ನವಭಾರತ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಸಾಲ್ಮರ, ಇದು ಸದರಪಡಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಾಲ್ಮರ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 12ರ 7ನೇ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅಲ್ಪ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 7ನೇ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಟೀಮ್ 24 ವಿರುದ್ಧವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಫಾ ಸ್ಟಾರ್ ಇದೀಗಾಗಲೇ 2 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ, ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 18-18ಕ್ಕೆ 3ರ ನಷ್ಟದೊಂದಿಗೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಫಾ ಸ್ಟಾರ್. ಆದರೆ 0-0 ಬಣ್ಯಂದಾರಿ ಕಿರಣ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ದಂಡು ಬೀಸುವ ಬಲ್ಲನಂತ ಈ ದಾಂಡುಗಾರ ಸಫಾ ಸ್ಟಾರ್ ಪರವಾಗಿ ಕಿರಣ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರೀಸಿನಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಕೊಂಡು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ಕಿರಣ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನೇರ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಟೀಮ್ 24 ಪರವಾಗಿ ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಎಸೆಯಲು 0-7 ಬನ್ಯಂದಾರಿ ನಿಸಾರ್. ಆಫ್ ಸ್ಪಿನ್ ಮಾದರಿಯ ದಾಳಿಗಾರ ಈ ನಿಸಾರ್ ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಸೆಯಬಲ್ಲ, ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಬಹುದು, ಲಯಬದ್ಧವಾದ ದಾಳಿ ನಡೆಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಎದುರಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದೇ ಕಿರಣ್ ಅದ್ಭುತವಾದ ದಂಡು ಬೀಸುವನು. ಈ ಕಿರಣ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ ನೋಡಿ. ಸರವೇಗದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಚೆಂಡು ನೇರ ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡಾಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆದ ಚೆಂಡು ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ಮುಖೇನ 1ರ ಸಂಪಾದನೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 19. ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿಜಾರ್ ಟು ಗ್ಲಾನಿ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಆಫ್ ಸ್ಪಿನ್, ಸರವೇಗ ಇದೆ. ದಾಳಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವೇಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ದಾಂಡುಗಾರನನ್ನು ವಂಚಿಸುತ್ತಾ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೇರ ಗುಟ್ಟ ರಕ್ಷಕನ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆ ಪಾಲಾಗುವಾಗ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ನೋಡಿ. ಮತ್ತೆ
ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಎಡ್ಜ್ ಮುಖೇನ 1 ಸಂಪಾದನೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಾಂಶಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 20. ತೃತೀಯ ಓವರ್ ನಿಜಾರ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಲಯಬದ್ಧವಾದ ದಾಳಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ನಿಜಾರ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಿರಣ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಭದ್ರ ಪುನಾದಿಯನ್ನೇ ನಿರ್ಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸಫಾ ಸ್ಟಾರ್ ಕೆಮ್ಮಾಯಿ ಪರವಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಂಡು ಬೀಸಬಲ್ಲನಂತ ಈ ದಾಂಡುಗಾರ, ಉದಯೋನ್ಮುಖ ದಾಂಡುಗಾರ, ಕಿರಿಯ ಪ್ರತಿಭೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಫಾ ಸ್ಟಾರ್ ಪರವಾಗಿ. ನೋಡಿ 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 ನಿಸಾರ್ ಕಟ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ಕಿರಣ್ ಅನ್ನು. ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಶೂನ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಚತುರ್ಥನೇ ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅಂಕಾಂಶಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 20 ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಅಶ್ರಫ್ ಸರ್, ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸರ್. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸಮಯ 10 ಸಾಗುವಾಗ ನಿಸಾರ್ ಮತ್ತೆ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಳಿ ನೋಡಿ. ಆಕಾಶವಾಣಿ ಮಂಗಳೂರು ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಬೈಸು ಮುಗಿಯನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಸಂಪಾದನೆಯೊಂದಿಗೆ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 3 ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅಂಕಾಂಶಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 21. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಲಯಬದ್ಧವಾದ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದಂತ ಈ ನಿಸಾರ್ 6ರ ಮುಂದೆ 3 ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ, ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾದ ಡೆತ್ ಓವರ್ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು ಈ ನಿಸಾರ್ ದಾಳಿ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 3 ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅಂಕಾಂಶಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 21. After the completion of a third over, Skokad moves on to 21, loss of 3 wicket. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನೋಡಿ ಭದ್ರವಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ಕಿರಿಯ ಪ್ರತಿಭೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ದಂಡು ಬೀಸುವನು. ಇನ್ನು 3 ಓವರ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಕಿರಣ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಭದ್ರವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸಫಾ ಸ್ಟಾರ್ ಪರವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾರ್ ಐಕಾನ್ ಆಟಗಾರ ಟೀಮ್ 24 ಪರವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾರ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾರ್ ಕುಬ್ರಾ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್. ಆರಂಭದ ಚೆಂಡು ನೋಡಿ ಕಿರಣ್ ಬಲವಾದ ಬೀಸುವಿಕೆ ಡೀಪ್ ವೈಡ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. 25ರತ್ತ ಅಂಕಾಂಶಿ ಪಟ್ಟಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಕ್ತಾರ್ ಮತ್ತೆ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಚತುರ್ಥನೆಯ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್. ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾರ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಲು ಕಿರಣ್. ಎಡಗೈ ದಾಂಡುಗಾರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾಗುವ ಈ ದಾಂಡುಗಾರ, ಉದಯೋನ್ಮುಖ ದಾಂಡುಗಾರ, ಚಿಗುರು ಮೀಸೆ ಆಟಗಾರ, ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆ ಸಫಾ ಸ್ಟಾರ್ ಪರವಾಗಿ ಬಲವಾಗಿ ದಂಡು ಬೀಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ. ಅದ್ಭುತವಾದ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ ಒಂದಂತೂ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗುವಾಗ ಅಂಕಾಂಶಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 23. ಚತುರ್ಥನೆಯ ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಪಂಚಮ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾರ್. ಪಂಚಮ ದಾಳಿ ಮುಕ್ತಾರ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಂಡು ಬೀಸುವಿಕೆ. ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ರೀಜೆಟ್ ನೇರ ನೋಡಿ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಿರಣ್ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತುಂಬಲಾರದ ನಷ್ಟ ಸಫಾ ಸ್ಟಾರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ದಂಡು ಬೀಸಿದ ಈ ಕಿರಣ್ ತಂಡಕ್ಕೆ 20ರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಯೊಂದಿಗೆ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ಕಿರಣ್ ಅಂಕಾಂಶಿ ಪಟ್ಟಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 23. ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಾಲ್ ಟು ಬಾಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿದೆ 26 ಅಂಕಾಂಶಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ.
26 ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಮುಕ್ತಾರ್ ದಾಳಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ದಾಂಡುಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುರೇಶ್ ಸಫಾ ಸ್ಟಾರ್ ಪರವಾಗಿ ಸುರೇಶ್ ಆಗಮನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ರಮಾಂಕ 6ರಲ್ಲಿ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವಿಚ್ ಇಟ್, ಆದರೆ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕೋಲ್ಪೆ ಹಾಗೆಯೇ ಅಮೀದ್ ತಾರಿಗುಡ್ಡ ತಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಲಂಕರಿಸಿದ ವೇದಿಕೆಗೆ ನವಭಾರತ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 4 ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 26 ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸುರೇಶ್ ಹಾಗೂ ಗ್ಲಾನಿ ಜೋಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು 2 ಓವರ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಪಂಚಮ ದಾಳಿ ಯಾರು ನಡೆಸುವರು? ನವಾಜ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಿನ್ 12 ಬನ್ಯಂದಾರಿ 1-2 12 ಬನ್ಯಂದಾರಿ. ಟೀಮ್ 24 ಪರವಾಗಿ ನವಾಜ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಿನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಿಸಬಹುದು, ಯಾವ ರೀತಿ ಟೀಮ್ 24 ಪರವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಬಹುದು ಈ ಸಫಾ ಸ್ಟಾರ್ ಅನ್ನು ದಾಂಡುಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುರೇಶ್ ಹಾಗೂ ಗ್ಲಾನಿ, ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನವಾಜ್ ತಾರಿಗುಡ್ಡೆ. ನೋಡಿ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಹೊರಾಂಕಣ ಚಲಿಸಿದ ಚೆಂಡು ಅತಿರಿಕ್ತ ರನ್ನಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ದಂಡು ಬೀಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾನಿ ಒಂದಂತೂ ಸಂಪಾದನೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ದಾಳಿ, ಅದ್ಭುತವಾದ ದಂಡು ಬೀಸುವಿಕೆ. ಡೀಪ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುರೇಶ್ ಉತ್ತರಿ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಂದ ದಾರಿಗೆ ಸುಂಕವಿಲ್ಲ ಎಂಬಂತೆ ಉತ್ತರಿ ನಷ್ಟ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಉತ್ತರಿ ನಂಬರ್ 5 ಇಲ್ಲಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಉರುಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸಫಾ ಸ್ಟಾರ್ ಕೆಮ್ಮೈ. ನೋಡಿ ಪಂಚಮ ಓವರ್ ನವಾಜ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 2 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 29 ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮುಕ್ತಾರ್. ಪುತ್ತೂರು ಕಂಡಂತ ಅದ್ಭುತ ಆಟಗಾರ ಈ ಮುಕ್ತಾರ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಶೂನ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಡಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಗುಟ್ಟ ಪಾಲನದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಂಡು ಬೀಸುವಿಕೆ ಒಂದಂತೂ ಸುಲಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗುವಾಗ ಅಂಕಾಂಶಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕೆಲ ಕಾಲ ಗಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾರ್ ಓಡಾಟ ನೇರ. ಮುಕ್ತಾರ್ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆ ಪಾಲಾಗುವಾಗ ಉತ್ತರಿ ಮತ್ತೊಂದು ನಷ್ಟ. ಉತ್ತರಿ ನಂಬರ್ 6 ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಫಾ ಸ್ಟಾರ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಮೆಗತಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ವೈಫಲ್ಯತೆ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 30 ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಉತ್ತರಿ ನಂಬರ್ 6 ನೆಲಕ್ಕೆ ಉರುಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ.
After the completion of a fifth over, scorecard moves on to 31, loss of 6 wickets. ನವಾಜ್ ಮೊಟ್ಟ ತಡ್ಕ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ದಾಳಿ ನೋಡಿ, ಆಫ್ ಸ್ಪಿನ್. ನೋಡಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರೇ, 2 ಆಫ್ ಸ್ಪಿನ್ನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ ಪಂದ್ಯಕೂಟ. 4 ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್, ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯಲ್ಲಿ 2 ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಮಾದರಿಯಾಗಬೇಕು. ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನವಾಜ್ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ, ಚರ್ಚೆಗೆ ಆಸ್ಪದ ಇಲ್ಲ, ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ ನವಾಜ್. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ, ಅದ್ಭುತವಾದ ಬೀಸುವಿಕೆ, ಡೀಪ್ ವೈಡ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಲಭ ಅವಲಿ ಸಂಪಾದನೆ, ಅವಲಿ ಓಡಾಟ. ಅಂಕಾಂಶಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 34 ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ತೃತೀಯ ದಾಳಿ ನವಾಜ್. ಷಷ್ಠಮ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಓವರಿನ ತೃತೀಯ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನವಾಜ್ ಎದುರಿಸಲು ಗ್ಲಾನಿ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ, ಸರವೇಗದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಚೆಂಡು ದಂಡು ಯಾವುದೇ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲ. ಚೆಂಡಂತೂ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿಗೆ ನೋಟವಿತ್ತು, ಆದರೆ ಚೆಂಡು ಲಯಬದ್ಧವಾದ ದಾಳಿ. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡಾಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಮತ್ತೆ ನವಾಜ್ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ, ಅದ್ಭುತವಾದ ದಾಳಿ ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಓಹೋ, ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯತೆ. 1-2 ಅವಲಿಯ ಸುಲಭ ಸಂಪಾದನೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಾಂಶಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 36. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಂಡು ನೋಡಿ, 1-1ಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ. ಮತ್ತೆ ಅಂಕಾಂಶಿ ಪಟ್ಟಿ 37ರತ್ತ ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ನವಾಜ್ ಟು ವಿನೋದ್, ಅಂತಿಮ ದಾಳಿ ನೋಡಿ. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 6 ಮುಕ್ತಾಯ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಂದಿ ಆಡುವಾಗ ಅಂಕಾಂಶಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 37ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 36 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 37ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಸಫಾ ಸ್ಟಾರ್ 36ರ ಮುಂದೆ 30. ನೋಡಿ, ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ನವಭಾರತ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಸಾಲ್ಮರ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸದರಪಡಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸೀಸನ್ 2 ಸಾಲ್ಮರ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 12 ಅದ್ಭುತ ಯಶಸ್ವಿ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಿದ್ದಂತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಓರ್ವರು, ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿ ಸಾಲ್ಮರ ಕಂಡಂತ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತ ಓರ್ವ ಅತಿಥಿ, ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿ, ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಬಲ್ಲಂತ ಓರ್ವ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿ, ಬಿಜಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇದರ ಮಾಲಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಜುನೈದ್ ಬಿಜಿ ತಾರಿಗುಡ್ಡೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರು ನಾಳೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಲಿರುವಂತಹ ಜುನೈದ್ ಬಿಜಿ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸುತ್ತಾ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕಾಂಶಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 30. ರ ಮುಂದೆ 37ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಟೀಮ್ 24 ತಂಡಕ್ಕೆ ನೋಡಿ.
ಹಾಗೆಯೇ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ನೇರ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಲೈವ್ 10 ಮೀಡಿಯಾ ಇದರ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ನವಭಾರತ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಸದರಪಡಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಾಲ್ಮರ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 12ರ ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಜಕರಿಯಾ ಬೀರಿ ದುಬೈ ತಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ನವಭಾರತ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸ್ತಾ ಇದೆ ಎಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾ ಇದೀಗ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ನೇರ ಚಾಲನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಫಾ ಸ್ಟಾರ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಟೀಮ್ 24. ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ್, ದಾಂಡುಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ 24 ಪರವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾರ್ ಹಾಗೆಯೇ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಜೋಡಿ ಆರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಮಾದರಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಆರಂಭದ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ. ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ್, ಎದುರಿಸಲು ಮುಕ್ತಾರ್. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ, ಪುಟಿದೇಲದ ಚೆಂಡು. ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ತೀರ್ಪುಗಾರರ ತೀರ್ಪು. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಅತಿರಿಕ್ತ ರನ್ನಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಹೊರಾಂಕಣ ಚಲಿಸಿದ ಚೆಂಡು. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಚೆಂಡು, ಸರವೇಗದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಚೆಂಡು. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಹೊರಾಂಕಣ ಚಲಿಸಿದೆ. 1+1 ಅವಲಿಯ ಸಂಪಾದನೆ. ಸಫಾ ಸ್ಟಾರ್ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಲೇಬೇಕು. 38ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನೋಡಿ, ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಲೇಬೇಕು. ಲಯಬದ್ಧವಾದ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲೇಬೇಕು. ಗಣೇಶ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಗಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಂತೂ ಸುಲಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪಂಚಮ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ್. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ, ಬಲವಾದ ಬೀಸುವಿಕೆ ನೋಡಿ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಯಾಚ್ ನೋಡಿ. ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಕ್ಯಾಚ್. ಮುಕ್ತಾರ್, ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಇಂತಿಯಾಜ್ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪಂಚಮ ಓವರ್, ಪಂಚಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಐದು ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 5. ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಸಾರ್ ಆಗಮನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯಚಿಮಿಕೆಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಕಪ್ತಾನರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಕರೆ ರವಾನೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲೀಗ್ ಮಾದರಿ 8ನೇ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸನಮ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಿಂಗ್ಸ್ ಸಾಲ್ಮರ. ಅದೃಷ್ಟದ ಕಪ್ತಾನರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಿ. ಕಿಂಗ್ಸ್ ಸಾಲ್ಮರ ವಿರುದ್ಧವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸನಮ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್.
ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1 ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 6 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 6ಕ್ಕೆ 1 ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ನೋಡಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ ನೇರ ಕೈಗೆತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸುರೇಶ್. 00 ಪುತ್ತೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಅದ್ಭುತವಾದ ದಾಳಿ ಸಂಘಟಿಸಬಲ್ಲಂತ ಈ ದಾಳಿಗಾರ ಸಫಾ ಸ್ಟಾರ್ ಪರವಾಗಿ ಸುರೇಶ್. ತನ್ಕೂಟದ ದ್ವಿತೀಯ ದಾಳಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ರೀಜನ್ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಗಣೇಶ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ್. 2 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ 7ಕ್ಕೆ 1 ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅದ್ಭುತವಾದ ದಾಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಲೇಬೇಕು ಸುರೇಶ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ. ಸುರೇಶ್ ಟು ಮುಕ್ತಾರ್. ಪುತ್ತೂರು ಕಂಡಂತ ಬಲಿಷ್ಠ ಆಟಗಾರರು ಮುಕ್ತಾರ್ ಹಾಗೂ ಸುರೇಶ್. ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ದಂಡು ಸಂಪರ್ಕ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ಮುಖೇನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದಂತೂ ಸಂಪಾದನೆ ಆಗುವಾಗ ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 8 3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ಚತುರ್ಥನೇ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸುರೇಶ್. ಚತುರ್ಥನೇ ದಾಳಿ ನಿಸಾರ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಂಡು ನೋಡಿ. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಯಾಚ್, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಕ್ಯಾಚ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಸಾರ್ ಉತ್ತರಿ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಚ್ ಪಕಡು ಮ್ಯಾಚ್ ಪಕಡು, ಕ್ಯಾಚ್ ಚೋಡು ಮ್ಯಾಚ್ ಚೋಡು. ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಸಫಾ ಸ್ಟಾರ್. ಸನಂ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಆಗಮಿಸಿ. ಕಿಂಗ್ಸ್ ಸಾಲ್ಮರ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಸನಂ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಿ ಮಾಲಕರಿ. ಸನಂ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ವಿಕ್ರಮ್ ವಿನೀತ್ ಆಗಮನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಟೀಮ್ 24 ಪರವಾಗಿ. ಕ್ರಮಾಂಕ 4ರಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ್ ವಿನೀತ್ ಆಗಮನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಪ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡಂತ ಸಫಾ ಸ್ಟಾರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸಫಾ ಸ್ಟಾರ್. ಕೆಮ್ಮಾಯಿ ನೋಡಿ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ, ಲಯಬದ್ಧವಾದ ದಾಳಿ, ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ಸುರೇಶ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಬಹುದೇ ಸಫಾ ಸ್ಟಾರ್ ಪರವಾಗಿ ಸುರೇಶ್. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ, ದಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿನೀತ್ ನೋಡಿ. ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯನ್ನೇ ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿದ ಚೆಂಡು, ಅದ್ಭುತವಾದ ದಾಳಿ. ಆದರೆ ಒಂದಂತೂ ಸುಲಭ, ದ್ವಿತೀಯ ಓಡಾಟ ಅವಲಿಯ ಸಂಪಾದನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಷಷ್ಠಮ ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2 ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 10. After the completion of a second over, scorecard moves on to 10, loss of 2 big wicket. ನೋಡಿ ಘೋಷಣೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಕ್ರಮ್ ವಿನೀತ್ ಒಂದು ಕಾಲದ ದಂತಕತೆ ಹೇಳಬಹುದು. ಕಿರಿಯ ಪ್ರತಿಭೆಯಾದರೂ ಬಹಳಷ್ಟು
ಬಹಳಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದ ಈ ವಿಕ್ರಮ್ ಯಾನೆ ವಿನೀತ್ ಇವರಿಗೆ ಘೋಷಣೆ. ಷಡ್ಕಕ್ಕೆ 1000 ರೂಪಾಯಿಯ ಘೋಷಣೆ ನೋಡಿ. ಕಬೀರ್ ಉದ್ಯಮಿ ಸಾಲ್ಮರ ಇವರಿಂದ ಒಂದು ಷಡ್ಕಕ್ಕೆ 1000 ರೂಪಾಯಿಯ ಘೋಷಣೆ. ವಿನೀತ್ ಯಾನೆ ವಿಕ್ರಮ್. ನೋಡಿ, 24 ಮುಂದೆ 7ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 24 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 27ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು 1 9. After the completion of second over, scorecard moves on to 9. Loss of 2 wickets. ಇಪ್ಪತ್ತ 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 28ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಗಮನಿಸಿ. ಟೀಮ್ 24 ಮುಕ್ತಾರ್ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡುಗಾರ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಭದ್ರವಾಗಿ ಗ್ರೀಸಿನಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ದಂಡು ಬೀಸಬಲ್ಲಂತ ಈ ದಾಂಡುಗಾರ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಆಟ್ರಿಕ್ ಷಡ್ಕವೀರ ಈ ಮುಕ್ತಾರ್. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ್ ದಾಳಿ, ಅದ್ಭುತ ದಾಳಿ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮುಕ್ತಾರ್ ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ಮುಗೇಣವಾಗಿ 1ರ ಸಂಪಾದನೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಡಿಜಿಟ್ 10ರತ್ತ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಬೇಕಾಗಿದೆ 27. ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ್. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡಾಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಅದ್ಭುತವಾದ ದಾಳಿ. ವಿಕ್ರಮ್ ವಿನೀತ್ ಘೋಷಣೆ ಅಂತೂ ಇದೆ. ಷಡ್ಕಕ್ಕೆ 1000. ಉದ್ಯಮಿ ಕಬೀರ್ ಘೋಷಣೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಷಡ್ಕಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ಚೆಂಡು ದಂಡುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಪರ್ಕ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡಂತೂ ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ಮುಗೇನ 1ರ ಸಂಪಾದನೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ 11 ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 3ರ 3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ. ಚತುರ್ಥನೇ ದಾಳಿ ಗಣೇಶ್. ಸಫಾ ಸ್ಟಾರ್ ಕೆಮ್ಮೈ ಪರವಾಗಿ ಗಣೇಶ್. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ, ಲಯಬದ್ಧವಾದ ದಾಳಿ, ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒತ್ತುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಪ ಮೊತ್ತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ ಸಫಾ ಸ್ಟಾರ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲು ಕೈ ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಚತುರ್ಥನೆಯ ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ. ಪಂಚಮ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ್ ಅದ್ಭುತವಾದ ದಾಳಿ ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಲಯಬದ್ಧವಾದ ದಾಳಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಷಡ್ಕ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ರೀಜನ್ ಷಡ್ಕ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ಮುಕ್ತಾರ್ ಡೇಂಜರಸ್ ದಾಂಡುಗಾರ, ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ದಂಡು ಬೀಸಬಲ್ಲಂತ ಈ ದಾಂಡುಗಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾರ್ ಷಡ್ಕದ ಕಲೆಯಾಗುವಾಗ ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 17.
ಸಷ್ಟಮ ದಾಳಿ. ಗಣೇಶ್ ನಗುಮುಖ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮುಕ್ತಾರ್ ಉತ್ತರಿ ನಷ್ಟ ನೋಡಿ. ಮುಕ್ತಾರ್ ಷಡ್ಕ ನಂತರ ಉತ್ತರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾರ್ ತುಂಬಲಾರದ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಟೀಮ್ 24 ತಂಡಕ್ಕೆ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 3 ಮುಕ್ತಾಯ. ಅಂಕಾಂಶಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 17ಕ್ಕೆ ಬಿಗ್ ವಿಕೆಟ್ ಮುಕ್ತಾರ್ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಹಾಗೂ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 3 ಮುಕ್ತಾಯ. ಅಂಕಾಂಶಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 17. ಹದಿನೆಂಟರ ಮುಂದೆ 21ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಮನೋಜ್ ಹಾಗೂ ವಿನೀತ್ ಜೋಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಾಳಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಘಟಿತವಾದ ದಾಳಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅನಸ್ ಅವರೇ. 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 21 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಬಂದು ಒಂದು ಸಿಕ್ಸಸ್ ಹಿಡಿಸಿ ಬಳಿಕ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮುಕ್ತಾರ್ ನಿರ್ಗಮನದ ಬಳಿಕ ಮನೋಜ್ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಇರುವ ಆಟಗಾರರು ಆಕರ್ಷಕಶೀಲ ದಂಡುಗಾರಿಕೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ. ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ 17 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 21 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಉಲ್ಟಾ ದಂಡಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು. ಒಂಟಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ. ಒಂಟಿ ಓಟ ಬಂದಿದೆ. 16 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 20 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 38 ಅನ್ನೋದು ವಿಜಯದ ಗುರಿ. ಎಸ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 20 more runs required for the victory. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮನೋಜ್ ದಂಡುಗಾರಿಕಾ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 37 ಓಟವನ್ನು ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿ 38 ಓಟವನ್ನು ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ. ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಸುರೇಶ್. ಲೆಗ್ ಬೈ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಕಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ 4ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾನಿ 4ನೇ ಚೆಂಡು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಬಲಗೈ ದಂಡಿಗನ ಕಡೆಗೆ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು. ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ. ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟ ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಓವರಿನಲ್ಲಿ 5 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ದಾಳಿಗಾರ. ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಂತಹ ಓಟಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 5. ಫಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಡಾಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾಲ್ ಡಬಲ್, ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್, ಮತ್ತೆ ಡಬಲ್. ಒಟ್ಟಾಗಿ 5ನೇ ಚೆಂಡಿಗೆ ಒಂಟಿ ಓಟ ಹಾಗೂ 6ನೇ ಚೆಂಡಿಗೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್. 32 + 5 37 ಆಗಿದೆ. 38 ಇಸ್ ಎ ಟಾರ್ಗೆಟ್. 38 ಅನ್ನೋದು ವಿಜಯದ ಗುರಿ. ಇತರೆ ಆಟಗಾರರು ನಾಳೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ತನಕ ಬರಬೇಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ರೈಟ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಲಗೈ ದಂಡಿಗನ ಕಡೆಗೆ ದಂಡಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮನೋಜ್ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮನೋಜ್ ಈ ಬಾರಿ ಒಂಟಿ ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡೆದಕ್ಕಂತಹ ಮತ್ತೋರ್ವ ಆಟಗಾರ. ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಈ ಬಾರಿ ವಿನೀತ್ ಹಾಗೂ ಮನೋಜ್ ಜೋಡಿ. ಲಾಸ್ಟ್ 2 more to go. 5ನೇ ಚೆಂಡು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸುರೇಶ್ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಸುರೇಶ್. ಇನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪಂದ್ಯದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾಸೀರ್ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಸನ್ಮಿತರು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ತುದಿಯಿಂದ ತೀರ್ಪುಗಾರನ್ನು ಬಿಡುವ ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಆಟಗಾರ ಮನೋಜ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಎ ಸ್ಪೆಲ್. ಗೋಲ್ಡನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬೌಲರ್ ಗ್ಲಾನಿ. 1 more dot and delivery. Now exactly scorecard showing 21.
ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ. 22 ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು 16 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 13 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಮನೋಜ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂತಹ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಿದೆ. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 15 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 15 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಏಳು ವಿಕೆಟ್ ಕೈಲಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 15 ಅನ್ನೋದು 7.50 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪಂದ್ಯದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಜಕರಿಯಾ ಬೀರಿ ದುಬೈ ಜೊತೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಆತ್ಮೀಯ ಸನ್ಮಿತರು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 15 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 7.50 ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ರನ್ ರೇಟ್ ಪರ್ ಓವರ್. ಚೆಂಡು ಕೊಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಿ. 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 15 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಫಾ ಸ್ಟಾರ್ ಕೆಮ್ಮಾಯಿಯ ಪರವಾಗಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ದೌತ್ಯವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಆಟಗಾರ ವಿನೋದ್. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು ಮನೋಜ್. ಇಲ್ಲಿ 1ನೇ ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿನೋದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ 5ನೇ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಿದೆ. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, 11 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 14 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಎರಡೂ ತಂಡಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಗೆಲ್ಲತಕ್ಕಂಥ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶ ಇದುವರೆಗೂ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಎನಿಬಡೀಸ್ ಗೇಮ್. 50-50 ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಗಿನವಾಗಿ ಸೇಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಲಗೈ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತ ಇದು. ಕ್ರಾಸ್ ಮಾದರಿ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ರು ಒಂಟಿ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ. ಅವಳಿ ಓಟವನ್ನು ಕೂಡ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಆಗಿದೆ. ತ್ರಿವಳಿ ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಯತ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾತೊರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮನೋಜ್. ಆದರೆ ವಿನೀತನಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸ್ಪಂದನೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವಳಿ ಓಟಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ 5ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ 10 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 12 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 12 more runs required from 10 balls. ಅದ್ಭುತ ಶೈಲಿಯ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿನೀತ್ ಅವರ ಉದ್ರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರೊಂದಿಗೆ 4ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡ. ಇಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ 24. ಇನ್ನು 9 ಚೆಂಡಿನ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 12 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಚೆಂಡು ಮತ್ತು ರನ್ನಿಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅಂತರಗಳು 3. ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವವರು ಯಾರು? 3 ಅಂತರಗಳ ಮುಂದೆ 9ಕ್ಕೆ 12 ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ 3 ಅಂತರವನ್ನು ಅದನ್ನು 4, 5, 6 ಹೀಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದು ದಾಳಿಗಾರರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. 3ಅನ್ನು ಬರೇ ಒಂದಾಗಿ ಅಥವಾ ಚೆಂಡಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಓಟಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ್ದಾದಲ್ಲಿ ಅದು ದಾಂಡಿಗರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅಲ್ಲಗೆಳೆಯಬೇಕಾದರೆ ಕೊನೆಯ 6 ಚೆಂಡುಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಓಟವಾಗಿರಬಹುದು ವಿಜಯದ ಗಳಿಕೆ. 6 ವಿಕೆಟ್ ಕೈಲಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. 9 ಚೆಂಡಿನ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 12 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 12 more runs required from 9 balls. What a match. We are in league format. ವಿನೋದ್ ರೈಟ್ ರೌಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಮುಗಿನವಾಗಿ ಸೇಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿಗಳ ನಿರ್ಗಮನದ ಬಳಿಕ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಆಟಗಾರರು ಟೀಮ್ 24 ತಂಡಕ್ಕೆ ವರದಾನವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವಿನೋದ್ ಮುಂದುವರೆಸಬೇಕಾಗಿ ನೂತನ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ರಾಕೇಶ್ ಹಾಗೂ ಮನೋಜ್ ಜೋಡಿ. ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು ಘೋಷಿತ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಖಾತೆಗೆ 1 ಅಂಕಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 8 ಚೆಂಡಿನ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, 11 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 11 more runs required from 8 balls. ರೈಟ್ ಆಫ್ ರೌಂಡ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಗಿನವಾಗಿ ಮನೋಜ್. ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಇದು. ಸೊಗಸಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೊಡೆತ. ಒಂಟಿ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಅವಳಿಯ ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ. ಚುರುಕಿನ ಓಡಾಟ. 2 ಓಟಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸುವ ಭರದಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ರವಿ ಪುತ್ತೂರು ಇಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ರಾಕೇಶ್ ತಲುಪಿದ್ದಾನೆಯೇ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಗತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಒಂದು ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ
ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ರಾಕೇಶ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ದೈಹಿಕ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ತಾನು ತಲುಪಿದ್ದೇನೆನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಭಾವನೆ ಇದು ರಾಕೇಶ್ ಬಳಿ. ಆದರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕೂದಲೆಳೆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದ್ರೂ ಅಪಾಯ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿಯಾಗಬಹುದು. ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಚೆಂಡು ಎಸೆದಂತಹ ಚೆಂಡನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ವಿನೋದ್ ಸಫಲತೆ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಜುನೈದ್ ಬಿಜಿ ಉದ್ಯಮಿ ಪುತ್ತೂರು ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟಕ್ಕೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಲು ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿ ನಾಳೆ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಜುನೈದ್ ಬಿಜಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಪುತ್ತೂರು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಓವರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಗಣೇಶ್ ಮೊದಲ 2 ಓವರ್ ತನ್ನ ಕೋಟಾವನ್ನು ಭರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಣೇಶ್ ತನ್ನ ಮೊದಲ 2 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದ ಕಾರಣ ಆ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಓರ್ವ ಫ್ರೆಶರ್ ಬೌಲರ್ ಅನ್ನು ಇಳಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಇದು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗಿರಬಹುದು ನೋಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ರಾಕೇಶ್ ಮತ್ತು ಮನೋಜ್ ಜೋಡಿ ಅವಳಿ ಓಟವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸುವ ಭರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಭದ್ರವಾಗಿ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಉತ್ತರ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷಾ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಿಂದ ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಸ್ಫುಟತೆಯ ಧ್ವನಿಯೊಂದಿಗೆ ಇಟ್ಸ್ ಔಟ್. One plus run out. Rakesh out. Jammu came into the middle at number 7. Seven ball, 10 runs required. Manoj completely fumble. Manoj, one more wicket, big wicket, huge one. Manoj walked back into pavilion. Last 6 ball, 10 runs required for the victory. ಆರು ಚೆಂಡಿನ ಮುಂದೆ 10 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ಆರು ಚೆಂಡು ಮುಂದೆ 10 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯನಾಗಿ ಅಬುದಾಬಿಯ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಿಟಿ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಅಬುದಾಬಿ ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದಂತಹ ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿ, ಕ್ರೀಡಾಪಟು, ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಘಟಕ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅದ್ದು ಬುಳರಿಕಟ್ಟೆ ಸಿಟಿ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಅಬುದಾಬಿ UAE ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ಹೌದು. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸಹಕಾರಿ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶುಭವನ್ನು ಕೂಡ ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸನಮ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಬುಳರಿಕಟ್ಟೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸರ್ವ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 6 balls 10 ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 10 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಜಮ್ಮು ದಾಂಡುಗಾರಿಕಾ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ನವಾಜ್ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಶರ್ ದ ಬೌಲರ್ Kiran. Pressure builds up on both sides. 10 runs required from 6 balls. One more single error to scorecard. Now scorecard jumped to 29. 9 more runs required from 5 balls. 5 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 9 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. Five balls, 8 runs required. 6 balls, 8 runs required. Wide plus 1 first ball. Wide plus 1. Now 6 balls, 8 runs required. 14-24. 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 8 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 6-8 ಯಾರಿಗೆ ವಿಜಯಿ ನಂಟು ಕಾದು ನೋಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಚಮ್ಮು ಮ್ಯಾಚ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಶಿಕ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಂದ 500 ರೂಪೀಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಇದೆ. 500 ರೂಪೀಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಇದೆ ಚಮ್ಮು ಅವರಿಗೆ. ಮ್ಯಾಚ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಂತಿಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಚ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡುವ ತನಕ ತಾವು ಕ್ರೀಸಲ್ಲಿ ನಿಂತರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. Now 8 runs required from 6 balls. What a match. 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 8 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ 5 ನಿಮಿಷ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ನವಭಾರತ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಸಾಲ್ಮರ ಸಾದರಪಡಿಸುವಂತಹ ಸಾಲ್ಮರ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಆವೃತ್ತಿ 12 ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟದ ಚಮ್ಮು ಅವರಿಗೆ ಹಮೀದ್ ಅಮ್ಮಿ ಮುಂಬೈ ಅವರಿಂದ 500, 1100 ರೂಪಾಯಿ ಜುನೈದ್ ಅಬುದಾಬಿಯಿಂದ. Is it no ball? Yes, it's no ball. 8 runs required from 6 balls. Umpire call no ball. Definitely it's a free hit. ತೀರ್ಪುಗಾರರ ತೀರ್ಮಾನ ಅಂತಿಮವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇವಾಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಹುತೇಕ ಆಟಗಾರರು ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಚ್ಚ ಮತ್ತು ರವಿ ಪಡ್ಡ ಇವರು. ಇಟ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್. ಹಮೀದ್ ಅಮಿ ಮುಂಬೈ 500, 1100 ರೂಪಾಯಿ ಅದು ಜುನೈದ್ ಅಬುದಾಬಿಯಿಂದ. 500 ರೂಪಾಯಿ ಆಶಿಕ್ ಬೆಂಗಳೂರು. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಅವಕಾಶ ಬಿಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಒಂಟಿ ಓಟ ಬಂದಿದೆ. ಬೇಸ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ. 5 ಚೆಂಡು ಮುಂದೆ 7 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಇಂತಹ ಅದೆಷ್ಟೋ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮ್ಯಾಚ್ ಫಿನಿಶ್ ಅಂತಹ ಅವರ ಹಳೆಯ ಆಟಗಾರ ರೌಫ್ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 5 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 7 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಫಯಾಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೂಡ ಪಂದ್ಯದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ. 7 runs required from 5 balls. ಘೋಷಿತ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಶಾಫಿ SP ಪುನಚ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಶಾಫಿ ಅವರು ಕೂಡ. ಇದೀಗಾಗಲೇ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೈಟ್ ಆಫ್ ರೌಂಡ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಎಸೆದು ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯ ಡ್ರೈವ್. ವಾಟ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಫ್ರಮ್ ನವಾಸ್. ಅದ್ಭುತ ಶೈಲಿಯ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ. ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಏರಿಕೆ ಆಗುತ್ತಾ ಖ್ಯಾತ ಓವರಾಲ್ ಆಟಗಾರರಾಗಿರುವಂತಹ ಅತ್ಯದ್ಭುತ SCL ನ ಫೀಲ್ಡರ್ ಕೂಡ ಆಗಿರುವಂತಹ ಬೆಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ರಶೀದ್ ನಿವೃತ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಮೂರು ಚೆಂಡು ಮುಂದೆ 5 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಟೈ ಆದಲ್ಲಿ 1 ಅಂಕಗಳು ಅವರಿಗೊಂದು ಇವರಿಗೊಂದು ಸಮಾನವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಡಲಾಗುವುದು. 3 ಚೆಂಡು ಮುಂದೆ 5 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಸರ್ವ ರೀತಿಯ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಸಾಲ್ಮರ. ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಘಟಕ ನೌಫಲ್ ಸಾಲ್ಮರ KS. ವಾಟ್ ಎ ಕ್ಯಾಚ್. ಟೈಮಿಂಗ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್. ಶಾರ್ಟ್ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಂಡ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ ಕ್ಯಾಚ್ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ನಾವು ಬಿಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಮಿಡಲ್. ಸಿದ್ದಿಕ್ 2 ball 5 runs required. ಸಿದ್ದಿಕ್ ಕೇಮ್ ಟು ದಿ ಮಿಡಲ್. ಆರಿಫ್ PK ಅವರಿಂದ 3000 ರೂಪಾಯಿ ಘೋಷಣೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿದರೆ. ಜುನೈದ್ ಅಬುದಾಬಿಯಿಂದ 1000. ಹಮೀದ್ ಅಮ್ಮಿ ಮುಂಬೈ ಅವರಿಂದ 1000. ಇನ್ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ದೀರಾ? 5000 rupees ಫಾರ್ ಸಿದ್ದಿಕ್. 5 runs required from 2 balls. ಚೇತನ್ ಶರ್ಮಾ, ಜಾವೇದ್ ಮಿಯಾಂದಾದ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸಮಯದ ಅವಧಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ 30 yard ಸರ್ಕಲ್ ನ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಇದು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಫಲದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ದಿ ಫೀಲ್ಡರ್ ಟೀಮ್. 1 fielder into the 30 yard circle. After the penalty, time over. 5 runs required from 2 balls. Hard hitter of underarm cricket, taker of the ball, Siddiq. Big name in underarm cricket, Siddiq. Five runs required from 2 balls.
ಸಿದ್ದಿಕ್ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಪ್ತಬಾಸ್ ಸಂಗಮಭೂಮಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಂಬಳೆಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನಿಕೃಷ್ಣನ್ ಚೆಟ್ಟಿಯಾರ್, ಇಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದಿಕ್ ಸಾಲ್ಮರ. ಒಂದು ಚೆಂಡು ಮುಂದೆ 4 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ನವಾಜ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಟ್ಟದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದ್ದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಇವರಿಂದ 1,500 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. 1,500 rupees cash award from Addu Friends Putturu for Nawaz. If he finish the match only, 4 runs required from last ball. One of the biggest match finishers of Janram cricket now. What a stroke from the Nawaz. This one. What a finish. Addu Friends Putturu, 1,500 rupees. I think it's not possible. What an effort from Nawaz. Sanam Kemmai on by thrilling 2 runs. It's a thrilling victory for Sanam Sports Kemmai. What a good effort from Nawaz. Siddiq and Nawaz. Finally, Sanam Sports on by 2 runs. Congratulations, Abhinandanegalu. ಸೌಹಾರ್ದ ಸಮಿತಿ ತಾರಿಗುಡ್ಡೆಯ ಸದಸ್ಯರು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹಮೀದ್ ತಾರಿಗುಡ್ಡೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಸಾಲ್ಮಾರ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷದ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಓವರಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಪರಿಸರದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಟುಗಳಿಗೆ, ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದಂತಹ ಬರುವ ಸಂಘಟಕ ಕೂಡ ಹೌದು. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿರತಕ್ಕ ಕೊಳ್ಳಿ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಿಂದ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೌಫಲ್ ಸಾಲ್ಮರ KSA. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದರ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಆಚಿ ಕತಾರ್ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಸರ್ವ ರೀತಿಯ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಆಟಗಾರರು ಹಳೆಯ ಆಟಗಾರರು ಆಡುವಾಗ ಯುವ ಆಟಗಾರರು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರು ಪಬ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಫ್ರೀ ಫೈರ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹಿಂದೊಂದು ಕಾಲವಿತ್ತು, ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆಟ. 10 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವಾಗ 1 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ 10 ಮಂದಿ ಆಡತಕ್ಕಂತಹ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿದ್ರು. ಇವತ್ತು 100 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಒಬ್ಬನೇ ಕೊಟ್ಟು ಬಾಲ್ ಖರೀದಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಆಡಲು ಬಹಳಷ್ಟು ಕರೆಗಳು ಮಾಡಬೇಕು, ಜನರು ಸೇರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬರತಕ್ಕಂಥ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಮರ ಬಹಳಷ್ಟು ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡದೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಹೇಗೆ ಆಡತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಾಯಕವಾಗಿ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ನೌಶು ದುಬೈ ಕೂಡ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು ಚಿನ್ನರ ಲಗೋರಿ, ದಾರದ ಬಗುರಿ, ಅಟ್ಟದ ಕಣ್ಣಾಮುಚ್ಚಾಲೆ, ಅಂಗಳದ ಕುಂಟೆ ಬಿಲ್ಲೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯವಾದಾಗ ಚೆನ್ನೆಮನೆ, ಚಿನ್ನಿದಾಂಡು, ಮರಕೋತಿ ಆಟದ ದಂಡು, ಹೀಗೇನಿದ್ರು ಆಧುನಿಕ ಕ್ರೀಡೆ ಬರೇ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಆದರೆ ಆಡತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರರು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆಡಿ ಗೆಲ್ಲಿ ಶಿಯಾಬ್ನಂತಹ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಆಟಗಾರರು ಇದೇ ಶಾಲೆಯ ಅವರು ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ 8ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದಲೇ ನವಭಾರತ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಸಾಲ್ಮರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡವರು ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಆಟಗಾರ ಶಿಯಾಬ್, ಜೂನಿಯರ್ ಅಜ್ಮಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಹಲವಾರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತಹ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನವಭಾರತ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅದೆಷ್ಟೋ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಟುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದಂತಹ ನವಭಾರತ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಸಾಲ್ಮರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಲ್ಮರದಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಆಟಗಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗ್ತದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಸಾಲ್ಮರ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಉದಯೋನ್ಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಾಳಿಗಾರರನ್ನು ಕೂಡ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಲ್ಮರ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೂ ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಲ್ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕ ಆಪರೇಟರ್ ಹೇಮಂತ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿದ್ರು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಬನ್ನಿ. ಈ ಋತು 2024-25 ಇಜಾಜ್ ಸಾಲ್ಮರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿವೃತ್ತಿ ಹಂಚಿನಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ಗೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇಜಾಜ್ ಸಾಲ್ಮರ್ ಕೂಡ ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ಗೆ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲು ಕೂಡ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.
little master of Navabharath Salmara, 23 years experience. If it possible, if you believe or not, unbelievable, 23 years of journey behind the Navabharath Salmara and Underarm cricket. ಅದೆಷ್ಟೋ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಟುಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದಂತಹ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಇದೆ. ನವಭಾರತ ಸಾಲ್ಮರದಲ್ಲಿ ಆಡಿದಂತಹ ಅದೆಷ್ಟೋ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿದಂತಹ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರರು. ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಲಿಟಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್, ಒಂದು ಅಭಿಲಾಷ್ ಗುಂಡು ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್, ಮತ್ತೊಂದು ನವಾಸ್ ಮತ್ತು ಅವರವರು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕುಂಬ್ಳೆ. ಇವರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ವಯಸ್ಸು ಹೇಳಲ್ಲ, ಜೊತೆಯಾಗಿ ಆಡತಕ್ಕಂಥ ಆಟದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವ ಕೂಡ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹರೀಶ್ ಅದ್ಲಾ. ನಾವು ಮತ್ತೊಂದು ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅನಸ್ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ರಂಜಿಸಿದ. ಅನಸ್ ಬನ್ನಿ, ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಅನಸ್. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಜಾನೇಮಾನ್ ಬಲ್ಲೆಬಾಜಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಆಟವನ್ನಾಡಿ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನೋಗೆದಿರತಕ್ಕಂತಹವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಓವರಾಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಟು ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಹಮೀದ್ ಅಮಿ ಮುಂಬೈ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮಗೂ ಕೂಡ ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶೀಯ ಧನ್ಯವಾದಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲು ದುಬೈಯಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಆತ್ಮೀಯ ಸನ್ಮಿತ ಇರ್ಷಾದ್, ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಇರ್ಷಾದ್, ಗೆದ್ದು ತೋರಿಸಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಸನಂ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಸಾಲ್ಮರ ಲೀಗ್ ಮಾದರಿ 8ನೇ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಸ್ ರೆಡಿ, ಇಯವಿಗೋ ಆರಂಭದ ದಾಳಿ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಫಯಾಜ್ ಪಯ್ಯ ಸನಂ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಆರಂಭದ ದಾಳಿ ನೋಡಿ. ಆರೀಫ್ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ದಂಡು. ಡೀಪ್ ರೀಜನ್ ಒಂದಂತೂ ಸುಲಭ, ಅವಲಿಯು ಓಡಾಟ, ಎಲ್ಲೇ ಗಲಿಬಿಲಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಮೂರಂತೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೌಂಡರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅದ್ಭುತ ದಂಡು, ಆರಂಭದ ಚೆಂಡು. ಆರಂಭ ಖಾತೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿಯೂ ಆರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 4. ಆಡಿದ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲೂ 0 ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಸಾಲ್ಮರ. ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕು, ಗೆದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸನಂ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಕೂಡ ಗೆದ್ದಿದ್ದು 0, ಆಡಿದ್ದು 2. 0-0ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಂಡು ಬೀಸುವಿಕೆ ಒಂದಂತೂ ಸುಲಭ. 2 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 5. ಸನಂ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಪಡೀಲ್ ಆಡಿದ 2 ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲೂ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಸಾಲ್ಮರ ಆಡಿದ್ದು 2-0ದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೇಬಲ್. 2 ತಂಡಕ್ಕೂ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕು. ಡೂ ಆರ್ ಡೈ, ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ, ಯಾರಾಗಿರಬಹುದು. ವಿ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಒಂದು ಕಡೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಸನಂ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ನೇರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನೀಫ್ ರವರ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಇದೆ, ನಾಷ್ಟ ಇದೆ, ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ, ಸಮೋಸ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ತಂಪು ಪಾನೀಯ ಇದೆ. GST ಇಲ್ಲ, CST ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ST ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಉಚಿತ ಅಂತೂ ಅಲ್ಲ, ಉಚಿತ A to Z ನೀಡಿದಂತ ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾ ಮಾತ್ರ ಉಚಿತವಾಗಿದೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ. ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ ಚತುರ್ಥನೇ ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 6. ಫಯ್ಯ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಿ. ನೋಡಿ, ವಿ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿಯ ಬದಲಾವಣೆ, ಈ ಜೋಡಿಗಳ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಬಹುದೇ. ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿ ವಿನ್ಸನ್ ಹಾಗೂ ಹುಸೇನ್ ಜೋಡಿಯಾಗಿತ್ತು. 2 ಪಂದ್ಯ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿ ಇದೀಗ ತೃತೀಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿಯ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ವಿ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸಿ,
ಕಿಂಗ್ಸ್ ಸಾಲ್ಮರ ಪರವಾಗಿ ಆರಿಫ್ ಹಾಗೂ ವಿಲಿಯಂ ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿಯ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ದಂಡಂತೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಷಡ್ಕ ಬರಬಹುದೇ? ಫಯಾಜ್ ಲಯಬದ್ಧವಾದ ದಾಳಿ ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಫಯಾಜ್ ಪಯ್ಯ ಸನಂ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ, ಲಯಬದ್ಧವಾದ ದಾಳಿ, ಡಬಲ್ 2 ಬನ್ಯಂದಾರಿ. ಈ ಫಯಾಜ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆರೀಫ್ ಅಪ್ಪು. ಮುಂದುವರಿಸಿ ಪಂಚಮ ದಾಳಿ ಫಯಾಜ್. ಫಯಾಜ್ 2 ಆರೀಫ್. ತನ್ಕುಟದ ಪಂಚಮ ಚೆಂಡು. ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ದಾಳಿ ನೋಡಿ, ನೇರ ವಿಭಾಗವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡೀಪ್ ವೈಡ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಂಡರಿ, ದ್ವಿತೀಯ ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆರೀಫ್ ದಂಡು ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಅಂತೂ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಡಬಲ್ ಡಿಜಿಟ್ 10. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರಿನ ಪಂಚಮ ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರೀಫ್ ದಂಡು ಬೀಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನೋಡಿ ಅಂತಿಮ ದಾಳಿ, ಷಷ್ಠಮ ದಾಳಿ, ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1 ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರಿನ ಫಯಾಜ್. ನೋಡಿ ಪುಟಿದೇಲದ ಚೆಂಡು, ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ, ಅದ್ಭುತವಾದ ದಾಳಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರನ್ನು ವಂಚಿಸಿದ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಘೋಷಿತ ಪಲಾಯನದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಚಲಿಸಿದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಂತೂ ಸುಲಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1 ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ 1 ಅನ್ನೋದು. ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ, ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಘೋಷಿತ ವಿಭಾಗವಾದರೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೊಟೇಷನ್. ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ, ಆರೀಫ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನೋಡಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರಿನ ಆರಂಭದ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ, ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೊಟೇಷನ್ ಘೋಷಿತ ವಿಭಾಗವಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 6 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 11 ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1 ಮುಕ್ತಾಯ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಯಾಬ್. ನೋಡಿ ಘೋಷಣೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ. ಜುನೈದ್ ಶಿಯಾಬು ಕಬಲಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತರಿಗೂ 1000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಘೋಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜುನೈದ್ ಆರಂಭದ ಚೆಂಡು ಘೋಷಿತ ಪಲಾಯನ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 12 ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡುಗಾರ ಆರೀಫ್ ಹಾಗೂ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್. ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಯಾಬ್. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್, ಸನಂ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ, ಸರವೇಗದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಚೆಂಡು ಒಂದಂತೂ ಸುಲಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ. ದಾಂಡುಗಾರರು ಅಂತೂ ಒಂದೊಂದನ್ನೇ ಕಬಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಒಂದೊಂದು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ 13 ತೃತೀಯ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಶಿಯಾಬ್. ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಉತ್ತರಿಗೆ 2000 ಘೋಷಣೆ ಇರ್ಷಾದ್ UAE. ನೋಡಿ ಶಿಯಾಬ್ ರವರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಘೋಷಣೆ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬೈಸ್ ಮುಗೇಣವಾಗ್ತಾ ಇದೆ 1ರ ಸಂಪಾದನೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 14. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಶಿಯಾಬ್ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಉತ್ತರಿಗೆ 2000, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉತ್ತರಿಗೆ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಘೋಷಣೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ದಂಡು ಬೀಸುವಿಕೆ. ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ 1ಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸುಲಭವಾಗುವಾಗ ಚತುರ್ಥನೇ ಚೆಂಡು ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪಂಚಮ ಬಾರಿ ಡಬಲ್ 3 ಬನ್ಯಾನಿ. ಈ ಶಿಯಾಬ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸನಂ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಅಚ್ಚರವರನ್ನು ದಾಟುತ್ತಾ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಚೆಂಡು. ಇಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ, ಬಲವಾದ ಮನವಿ. ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ನೋಡಿ, ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಕುತೂಹಲವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸನಮ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಆಡಿದ 2 ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ, ಕಿಂಗ್ಸ್ ಸಾಲ್ಮರಾ ಅಂತೂ ಆಡಿದ 2 ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿಯೂ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಶೂನ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 2 ತಂಡಕ್ಕೂ ವಿಜಯಿಸಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್, ಎಲಿಮಿನೇಟರ್, ಬಹಳಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗುವಾಗ ಹುಸೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸನಮ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ದಿ ಲೆಜೆಂಡ್, ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವ. ಕೆಮ್ಮಾಯಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ದಾಳಿ ಸಂಘಟಿಸಿ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿರುವಂತ ಹುಸೇನ್, ದಿ ಲೆಜೆಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಸನಮ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಗಾರ, ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಆಟಗಾರ, ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವ ಇರುವ ಈ ದಾಳಿಗಾರ ಹುಸೇನ್ ಸನಮ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಸಾಲ್ಮರ ಪರವಾಗಿ ಆರೀಫ್, ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಉತ್ತರಿ ಅಂತೂ ನಷ್ಟ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಉತ್ತರಿ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ರಮಾಂಕ 3ರಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸುವ ದಾಂಡುಗಾರ ಯಾರು? ಹುಸೇನ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಶಿಕ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಬಹುದು? ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2ರ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಯಾಬ್, ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆರೀಫ್. ನೋಡಿ, ಆಶಿಕ್ ರವರನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ರಮಾಂಕ 1ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡುಗಾರ ಹುಸೇನ್ ಆಗಮಿಸಬೇಕಿತ್ತು, ಆದರೆ ಹುಸೇನ್ ನೋಡುಗರ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಡಕ್ಔಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಹುಸೇನ್. ಇಲ್ಲಿ ಆಶಿಕ್ ಹಾಗೂ ಆರೀಫ್. ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡುಗಾರ ಆರೀಫ್ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಭದ್ರವಾಗಿ ಗ್ರೀಸಿನಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿರುವಂತ ಅಶ್ರಫ್ ಸರ್. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್, ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು. ಇಲ್ಲಿ ಶಿಯಾಬ್ ಟು ಆಶಿಕ್. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲೇಬೇಕು, ಲಯಬದ್ಧವಾದ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲೇಬೇಕು, ದಂಡಂತೂ ಬೀಸಲೇಬೇಕು, 2 ತಂಡಕ್ಕೂ ವಿಜಯಿಸಲೇಬೇಕು. ಆದರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ ಒಂದಂತೂ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ಒಂದಂತೂ ಸುಲಭವಾಗುವಾಗ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2 ಮುಕ್ತಾಯ ಅಂಕಾಂಶಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 16. ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಓವರ್, ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂವ್ಸ್ ಆನ್ ಟು 16, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1 ವಿಕೆಟ್. ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಆಶಿಫ್ ಟು ಆಶಿಕ್ ಸಹೋದರ. ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರ, ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರ. ದಾಳಿ ನಡೆಸಲು ಆಶಿಫ್, ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಸಾಲ್ಮರ ಪರವಾಗಿ ಆಶಿಫ್ ಟು ಆಶಿಕ್. ಮುಂದುವರಿಸಿ ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಆರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಶಿಫ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು, ತೆಗೆಗಾರ್ಡ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ನೋಡಿ, ಸಹೋದರರಾಟ ಆಶಿಫ್ ಹಾಗೂ ಆಶಿಕ್. ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರ, ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರನಾಟ. ಇಲ್ಲೇ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾದರಿಯ ದಂಡುಗಾರಿಕೆ, ಆದರೆ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಗೂಟ ರಕ್ಷಣೆ, ಶಿಯಾಬ್ ಅದ್ಭುತವಾದ ಗೂಟ ರಕ್ಷಣೆ. ನೋಡಿ, ಗೂಟ ಪಾಲನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಯಾಬ್ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಶಿಫ್, ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಸಾಲ್ಮರ ಪರವಾಗಿ ಆಶಿಫ್. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ ನೋಡಿ, ಅದ್ಭುತವಾದ ದಾಳಿ. ನೋ ಬಾಲ್ ಕರೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್. ನೋ ಬಾಲ್ ಕರೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅತಿರಿಕ್ತ ರನ್ನಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್. ಈ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಭಾಂಶ ಪಡೆಯಬಹುದೇ ಈ ಆಶಿಕ್ ಟು ಆಶಿಫ್. ಇದು ಫ್ರೀ ಹಿಟ್. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ,
ಅದ್ಭುತವಾದ ದಾಳಿ, ವೇಗವನ್ನು ಕಂಡಂತ ಈ ದಾಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸುಲಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 3 ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅಂಕಾಂಶಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 18. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಅಂಕಿಅಂಶಿಯನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಸಫಾಸ್ಟಾರ್ ಕೆಮ್ಮಾಯಿ 36 ಮುಂದೆ 38 ಮತ್ತೆ ನೋ ಬಾಲ್ ಫ್ರೀ ಇಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಆರಿಫ್ ಅಪ್ಪು ಫ್ರೀ ಇಟ್, ಲಾಭಾಂಶ ಪಡೆಯಬಹುದೇ? ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಆಶೀಕ್ ಎದುರಿಸಲು ಆರಿಫ್ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಹೊಡೆತ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ, ಒಂದಂತೂ ಸುಲಭ ನೋಡಿ, ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ. ಸನಂ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುವಾಗ ಅಂಕಾಂಶಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 20 ಆಮೆಗತಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಪ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಸಾಲ್ಮರ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡುಗಾರ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಭದ್ರವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆರೀಫ್. ನೋಡಿ ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ಮುಗೇನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಎಡ್ಜ್. ಒಂದಂತೂ ಸುಲಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಾಂಶಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 21. ಅಂತಿಮ ದಾಳಿ, ಫೈನಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಫ್ 3rd ಓವರ್. ವೈಡ್ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು, ಅತಿರಿಕ್ತ ರನ್. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಆದಲ್ಲಿ ಈ ಆಶಿಕ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಅತಿರಿಕ್ತ ರನ್ನಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸರವೇಗದ ದಾಳಿಗಾರ, ಲಯಬದ್ಧವಾಗಲೇಬೇಕು, ಲಯಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಬರಲೇಬೇಕು ಆಶಿಕ್. ಆದರೆ ಸ್ವಿಚ್ ಇಟ್, ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಂಡುಗಾರಿಕೆ. ಆ ಸ್ವಿಚ್ ಇಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸುಲಭವಾಗುವಾಗ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 3 ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಾಂಶಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 23ಕ್ಕೆ 1 ನಷ್ಟ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶಿ ಪಟ್ಟಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 3 ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 23ಕ್ಕೆ 1. ಗಮನಿಸಿ, ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ನೇರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನೀಫ್ ಮಾಲಕತ್ವದ ಹೋಟೆಲ್. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಭೋಜನಗಳು, ಪೊರಾಟ, ಗನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿ. GST ಇಲ್ಲ, SGST ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಮಜೂರಿ ಅಂತೂ ಆಗಿದೆ ಶನಿವಾರ ಇಂದು. ಮಜೀರಿ ಇದೆ, ತೇಮನ ಇಲ್ಲ. ಅನೀಫ್ರವರ ಮಾಲಕತ್ವದ ಹೋಟೆಲ್. ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಬೋಂಡ, ಗೋಲಿ ಬಜೆ, ಮುಂಚಿ ಬಜೆ ಮಾತ ಉಂಡು. ಆಂಡ 3 ಒಂಜಿ ಘೋಷಿತ ಫಲಾನ. ಅಂಕಾಂಶಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 24. ಚತುರ್ಥನೇ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ. ಶಿಯಾಬ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ, ಶಿಯಾಬ್ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್. ಅನೀಫ್ರವರನ್ನು ದಾಟುವ ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ ನೋಡಿ, ಲಯಬದ್ಧವಾದ ದಾಳಿ, ಅದ್ಭುತವಾದ ದಾಳಿ, ವೇಗವಂತೂ 108ರಲ್ಲಿತ್ತು. ಆಶೀಕ್ರವರ ದಂಡು ಬೀಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೇರ ಗೂಟವನ್ನು ಮುದ್ದಿಕ್ಕಿದ ಚೆಂಡು. ಉತ್ತರಿ ಅಂತೂ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಸಾಲ್ಮರ. ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿ ನಂಬರ್ 2 ನೆಲಕ್ಕೆ ಉರುಳ್ತಾ ಇದೆ. ಚತುರ್ಥನೇ ಓವರಿನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕಿಅಂಶಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 24. ನೋಡಿ, ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡುಗಾರನಾಗಿ ಆಗಮಿಸಬೇಕಿದ್ದ ಈ ಹುಸೇನ್ ಕ್ರಮಾಂಕ 5ರಲ್ಲಿ ಆಗಮನ. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಂಡು ಬೀಸಬಹುದು ಈ ಹುಸೇನ್? ಇಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕು ಕಿಂಗ್ಸ್ ಸಾಲ್ಮರ. ಹುಸೇನ್ ಆಗಮನ. ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಯಾಬ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಇರುವ
ಆಟಗಾರ ಶಿಯಾಬ್ ಹಾಗೂ ಹುಸೇನ್. ಪುತ್ತೂರು ಕಂಡಂತ ಅದ್ಭುತ ದಾಳಿಗಾರ ಶಿಯಾಬ್, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಆಟಗಾರ ಹುಸೇನ್. ಶಿಯಾಬ್ ಟು ಹುಸೇನ್. ಯಾವ ರೀತಿ ದಂಡು ಬೀಸಬಲ್ಲನೋ ಈ ಹುಸೇನ್ ಶಿಯಾಬ್ ದಾಳಿಗೆ. ಅದ್ಭುತವಾದ ದಾಳಿ ನೋಡಿ. ಶಿಖರಮಣಿ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದ ಚೆಂಡು, ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯನ್ನೇ ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿದ ಚೆಂಡಂತೂ ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಚೆಂಡು ಶೂನ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ. ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಶಿಯಾಬ್. ಪಂಚಮ ದಾಳಿ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ, ಅದ್ಭುತವಾದ ದಾಳಿ ನೋಡಿ. ಶಿಯಾಬ್ ಲಯಬದ್ಧವಾದ ದಾಳಿ, ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕು, ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಲೇಬೇಕು. ಈ ಹುಸೇನ್ ರನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಲೇಬೇಕು. ಡೂ ಆರ್ ಡೈ ಮ್ಯಾಚ್. ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ. ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. ಆಡಿದ್ದು 2, ಸೋತಿದ್ದು 2 ತಂಡಗಳು. ಕಿಂಗ್ಸ್ ಸಾಲ್ಮರ್ ಒಂದು ಕಡೆ, ಸನಂ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ. ಹೈ ಆಲ್ಟೇಜ್. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 4 ಮುಕ್ತಾಯ. ಅಂಕಾಂಶಿ ಪಟ್ಟಿಯಂತೂ 25. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಸಾಲ್ಮರ ತಂಡವನ್ನು. ಹುಸೇನ್ ದಂಡು ಬೀಸಲೇಬೇಕು ಕಿಂಗ್ಸ್ ಸಾಲ್ಮರ ಪರವಾಗಿ. ನೋಡಿ, ಶಿಯಾಬ್ ದಾಳಿ ಗಮನಿಸುವುದೇ ಆದರೆ 6ರ ಮುಂದೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು 2, ಕಬಲಿಸಿದ್ದು 1. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ, ಲಯಬದ್ಧವಾದ ದಾಳಿ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿದ ಈ ಶಿಯಾಬ್ 6ರ ಮುಂದೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು 2, ಕಬಲಿಸಿದ್ದು 1. ವಿಜೇಶ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜೇಶ್ ಪಂಚಮ ಓವರ್, 5ನೇ ಓವರ್. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್. ಇಲ್ಲೇ ಹುಸೇನ್ ತುಂಬಲಾರದ ನಷ್ಟ ನೋಡಿ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಸಾಲ್ಮರ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಆಸರೆಯಾಗಲೇಬೇಕಿತ್ತು, ದಂಡು ಬೀಸಲೇಬೇಕಿತ್ತು, ಆದರೆ ಎಡವುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹುಸೇನ್ ದಂಡು. ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ತುಂಬಲಾರದ ನಷ್ಟ ಇದು ಕಿಂಗ್ಸ್ ಸಾಲ್ಮರ ತಂಡಕ್ಕೆ. ನೂತನ ದಾಂಡಿಗನ ಆಗಮನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಜಯಂತ್. ಹುಸೇನ್ ಉತ್ತರಿ ನಷ್ಟ, ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್ ಉತ್ತರಿ ನಷ್ಟ, ಆಶೀಫ್ ಉತ್ತರಿ ನಷ್ಟ. ಮೂರು ಉತ್ತರಿಗಳ ನಷ್ಟದೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಸಾಲ್ಮರ. ದಂಡು ಬೀಸಲೇಬೇಕು, ಷಡ್ಕ ಬರಲೇಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲೇಬೇಕು ಕಿಂಗ್ಸ್ ಸಾಲ್ಮರ. ಆದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಲಯಬದ್ಧವಾದ ದಾಳಿ ಕಟ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸನಂ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಂಡು, ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ರೀಜನ್, 1ಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನೇ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿದೆ ಈ ಹುಸೇನ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಹುಸೇನ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸನಂ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಪಡಿ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಂಡು ಬೀಸುವಿಕೆ, ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ರೀಜನ್, ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಎಡವುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, 1ಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ. ಬಹಳಷ್ಟು ಷಡ್ಕ ರೇಖೆಯತ್ತ ಧಾವಿಸಿತು. ಕೂದಲೆಲೆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ತಡವೀಲು, 1ಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸುಲಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 5ರ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ. ಚತುರ್ಥನೆಯ ಬಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ ನೋಡಿ ಸನಂ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ದಾಳಿ ನೋಡಿ, ಅದ್ಭುತವಾದ ದಾಳಿ ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಿಯಾಬ್, ಆಶೀಕ್ ಎಲ್ಲರೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಸಂಘಟಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಸಾಲ್ಮರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ಭುತವಾದ ದಾಳಿ ನೋಡಿ, ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, 1ಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ. ಅದ್ಭುತ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ, ಥ್ರೋ ಅಂತೂ ನೋಡಿ ಫಯಾಜ್, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಥ್ರೋ. ಅಂತಿಮ ದಾಳಿ, ಫೈನಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಫ್ 5th ಓವರ್.
ಡಿಪೋಯಿಡ್ ರೀಜನ್ ನೋಡಿ ನೋಡಿ, ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ, ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುವುದು ಒಂದು, ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಿಂಗ್ಸ್ ಸಾಲ್ಮರಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 5 ಮುಕ್ತಾಯ, ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಅಂತೂ 30. ನೋಡಿ ಅಂಕಿಅಂಶೀಯತ್ತ ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್, ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್, ಫಯಾಜ್ ಸಂಘಟಿಸಿದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 11 ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್. ತದನಂತರದ ದ್ವಿತೀಯ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರಿನಲ್ಲಿ 5, ತೃತೀಯ ಓವರ್ 7, ಚತುರ್ಥನೇ ಓವರ್ 2 ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಶಿಯಾಬ್ ಸಂಘಟಿಸಿದ್ದು. ಪಂಚಮ ಓವರಿನಲ್ಲಿ 5 ನೋಡಿ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸನಮ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ ಅಬ್ಬಿ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸನಮ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ದಾಳಿ ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸನಮ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್. ದಂಡು ಬೀಸಲೇಬೇಕು. ಆರೀಫ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಕಪ್ತಾನನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಸಮಯ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ದಂಡು ಬೀಸಲೇಬೇಕು. ಅದ್ಭುತವಾದ ದಂಡುಗಾರಿಕೆ, ಆದರೆ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಡೆ ಫಯಾಜ್ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಿಂಗ್ಸ್ ಸಾಲ್ಮರ ತಂಡದ ಆರೀಫ್ ಉತ್ತರಿ ನಷ್ಟ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅಂಕಾಂಶಿ ಪಟ್ಟಿ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡುಗಾರ 2 ಬೌಂಡರಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ದಂಡು ಬೀಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿ ನಷ್ಟ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 31. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 6ರ 2 ಚೆಂಡು ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಪ ವಿರಾಮ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 6ರ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಶೂನ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡಾಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಅಬ್ಬಿ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸನಮ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್. ಅದ್ಭುತವಾದ ದಾಳಿ, ಲಯಬದ್ಧವಾದ ದಾಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮಣಿ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿಗೆ ನೋಟವಿತ್ತು, ಆದರೆ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿತ್ತು. ಡಾಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಪರಿಣಾಮ ಇಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಮಣಿ ದಂಡು ಬೀಸಲೇಬೇಕು. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ ಅಬ್ಬಿ. ಉತ್ತರಿ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಜಯಂತ್ ಉತ್ತರಿ ನಷ್ಟ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಬ್ಬಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ದಾಳಿ ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 1 ಚೆಂಡಂತೂ ಬಾಕಿ. ಅರುಣನ ಆಗಮನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಸಾಲ್ಮರ ಪರವಾಗಿ. ಈ 1 ಚೆಂಡು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಂಡು ಬೀಸಬಲ್ಲನೋ ಈ ಅರುಣ್. ಅಂಕಿಅಂಶಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಮೆಗತಿ 32ರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 6ನೇ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಸನಮ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಅಬ್ಬಿ ದಾಳಿ ಸಂಘಟಿಸಬಲ್ಲನೋ. ಅಬ್ಬಿ ಟು ಅರುಣ್ ಯಾವ ರೀತಿ ದಂಡು ಬೀಸಬಲ್ಲನೋ. ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ, ಕಿಂಗ್ಸ್ ಸಾಲ್ಮರ ಪರವಾಗಿ, ಸನಮ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಅಬ್ಬಿ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ ನೋಡಿ. ಸರವೇಗದ ದಾಳಿ, ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡಾಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ನಂದಿಯಾಡುವಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 32, 33 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 36 ಚೆಂಡುಗಳ ಮಧ್ಯೆ 36 ಚೆಂಡುಗಳ ಮಧ್ಯೆ 33ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಸನಮ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಅದ್ಭುತವಾದ ದಾಳಿ, ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ. ಶಿಯಾಬ್, ಆಶೀಕ್, ಫಯಾಜ್, ಅಬ್ಬಿ
ವಿಜೇಶ್ ಸನಂ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ದಾಳಿ ಸಂಘಟಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ 33ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ 36 ಚೆಂಡುಗಳ ಮಧ್ಯೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಕಪ್ತಾನರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯ ಕರೆ ರವಾನೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜನತಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಲಿದೆ ಸಫಾ ಸ್ಟಾರ್ ಕೆಮೈ. We heartily welcome the both captains to the tossing ceremony in front of stage. Janata Strikers versus Safa Star. ನೋಡಿ ಸಮಯ 11:30 ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಾಗ 8ನೇ ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ. ಕಿಂಗ್ಸ್ ಸಾಲ್ಮರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸನಂ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ 36ರ ಮುಂದೆ 33ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿಯ ಆಗಮನವು ಕೂಡ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇರ್ಫಾನ್ ಹಾಗೂ ವಿಜೇಶ್ ಜೋಡಿಯ ಆಗಮನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಸನಂ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ. ಯಾರಾಗಿರಬಹುದು ಆರಂಭಿಕ ದಾಳಿಗಾರ? ಮನಿ, ಆರಿಫ್, ಹುಸೇನ್, ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಅತಿರಿಕ್ತ ರನ್ನಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ ದಾಳಿಯಲ್ಲೂ ಬದಲಾವಣೆ. ಕಿಂಗ್ಸ್ ಸಾಲ್ಮರ ಲಯಬದ್ಧವಾದ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಬಹುದು. ಮನಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ, ಅದ್ಭುತವಾದ ದಾಳಿ. ನೋಡಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ. ಆ ತಿರುವು, ಆ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಬಹಳಷ್ಟು ತಿರುವು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕನ ವೈಫಲ್ಯತೆಯಿಂದ ಒಂದಂತೂ ಸುಲಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 1 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 2. ಮನಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಕಿಂಗ್ಸ್ ಸಾಲ್ಮರ ಪರವಾಗಿ ಮನಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ, ಅದ್ಭುತವಾದ ದಾಳಿ. ಈ ಮನಿ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್. ನೇರ ಕಪ್ತಾನ ಮನಿಯವರಿಗೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಕಿಂಗ್ಸ್ ಸಾಲ್ಮರ ಪರವಾಗಿ ದಾಳಿ ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮನಿ. ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಮಾದರಿಯ ಚೆಂಡು. ನೋಡಿ ಡೀಪ್ ವೈಡ್ ಕವರ್ ರೀಜನ್. ಉತ್ತರಿ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಜೇಶ್ ಬಂದ ದಾರಿಗೆ ಸುಂಕವಿಲ್ಲ ಎಂಬಂತೆ ಶೂನ್ಯವೊಂದಿಗೆ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ವಿಜೇಶ್. ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕಿಅಂಶಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಂತೂ 2. ಲಯಬದ್ಧವಾದ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲೇಬೇಕು, ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು ಕಿಂಗ್ಸ್ ಸಾಲ್ಮರ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸನಂ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಕೂಡ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು. ನೋಡಿ ನವಭಾರತ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪುತ್ತೂರಿನ ಮುತ್ತು ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ BHA ಮಾಲಕರು, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪುತ್ತೂರು. ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ನವಭಾರತ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಪರವಾಗಿ. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಜಯೇಶ್ AFC. ತಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಭಿರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ವಿಯ ರೂವಾರಿ ಕೂಡ ಹೌದು ಈ ಜಯೇಶ್ AFC. ಇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತದೊಂದಿಗೆ
ನೋಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಮತ್ತೋರ್ವ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಯಾಗಿರುವಂತ ಮಾಲಕರು A to Z ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾ ನೀಡಿದಂತ ಓರ್ವ ಮಾಲಕ, ಓರ್ವ A to Z ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಲಕರಾಗಿರುವಂತ ತವೀದ್ A to Z ತಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನವಭಾರತ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಪರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ ಮಣಿ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ, ಲಯಬದ್ಧವಾದ ದಾಳಿ. 4 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ, 2 ರಂತೂ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುತ್ತಾ 1 ಅಂತು ಕಬಲಿಸುತ್ತಾ ಈ ಮಣಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಲೇಬೇಕು. ಕಿಂಗ್ಸ್ ಸಾಲ್ಮರ ಕಬಲಿಸಲೇಬೇಕು. ಸನಂ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಡೂ ಆರ್ ಡೈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫಯಾಜ್ ಆಗಮನ, ಕಪ್ತಾನ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ದಂಡು ಬೀಸಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಫಯಾಜ್ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಉತ್ತರಿ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಣಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ದಾಳಿ ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕ್ರಮಾಂಕ 3ರಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸುವ ಈ ಮಣಿ ನೇರ ಪವರ್ ಪ್ಲೇನ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಕೈಗೆತ್ತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆರೀಫ್ ಕಪ್ತಾನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಣಿಗೆ ನೀಡಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇನ ಪಂಚಮ ಚೆಂಡು ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯ. ಅವಲಿ ಉತ್ತರಿಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾ 2 ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ, ಅದ್ಭುತವಾದ ದಾಳಿ, ಲಯಬದ್ಧವಾದ ದಾಳಿ. ಶಿಖರ ಮಣಿ ಸ್ಪರ್ಶಿಸುತ್ತಾ ನೇರ ಗೂಟವನ್ನು ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿ ಫಯಾಜ್ ಸನಂ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನನ ಉತ್ತರಿಯನ್ನು ಕಬಲಿಸುತ್ತಾ ತನ್ಕೂಟದ ಷಷ್ಠಮ ಚೆಂಡು ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1ರ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಣಿ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ರವಿ ಸಾಲಿಯನ್ ರವರನ್ನು ದಾಟುವ ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ಕುಟ್ಟದ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು. ಇಲ್ಲಿ ಮಣಿ ದಾಳಿ ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಶೀಫ್ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ, ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಮಾದರಿಯ ಚೆಂಡು 1ಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರ ವೈಫಲ್ಯತೆ ನೋಡಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರ ವೈಫಲ್ಯತೆ. 1 ಅಂತು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಬಹುದಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅವಲಿಯ ಸಂಪಾದನೆ. ಆಶೀಕ್ ಹಾಗೂ ಇರ್ಫಾನ್ ಜೋಡಿ ಜಿಂಕೆ ಮರಿಯಂತೆ ಜಿಗಿದು ಕುಣಿದು ಓಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವಲಿಯ ಸುಲಭ ಸಂಪಾದನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸರವೇಗದ ಓಡಾಟ ಅವಲಿ ಅಂತೂ ಬಂದಿದೆ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1 ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕಾಂಶಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 4. ಆರೀಫ್ ಕಪ್ತಾನ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ನೇರ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ತಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಅರಿತು ದಾಳಿ ಸಂಘಟಿಸಲೇಬೇಕು. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ, ಸರವೇಗದ ದಾಳಿ 1ಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಮಣಿ. ಮಣಿ ಆರಂಭಿಕ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ, ಲಯಬದ್ಧವಾದ ದಾಳಿ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಆ ಮಣಿ 1 ಓವರ್ 6 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 4 ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುತ್ತಾ ಅವಲಿ ಉತ್ತರಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂತ ಆ ಮಣಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಲೇಬೇಕು. 2 ತಂಡಕ್ಕೂ ವಿಜಯಿಸಲೇಬೇಕು. ಆದರೆ 1ಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ವಿಜಯ. ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ದಾಳಿ, ನೇರ ಗೂಟವನ್ನು ಮುತ್ತಿಕ್ತಾ ಇದೆ. ಉತ್ತರಿ ನಂಬರ್ 3 ನೆಲಕ್ಕೆ ಉರುಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇರ್ಫಾನ್ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡುಗಾರನಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಐ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮ್ಯಾಚ್, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಡೂ ಆರ್ ಡೈ, ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ. 2 ತಂಡಕ್ಕೂ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ 2 ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲೂ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದಂತ ತಂಡ ಸನಂ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಒಂದು ಕಡೆ, ಕಿಂಗ್ಸ್ ಸಾಲ್ಮರ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ.
ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪುತ್ತೂರು ಇದರ ಮಾಲಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಅಮರ್ ಅಕ್ಬರ್ ಆಂಥೋನಿ ಇದರ ಸಂಯೋಜಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ BH ಬಪ್ಪಲಿಗೆ ಇವರು ಹಾಗೆಯೇ AFC ಇದರ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವಂತಹ ಜಯೇಶ್ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅಂಕಾಂಶಿ ಬರಹಗಾರನಾಗಿ ಫರ್ವೀಜ್ ಪಜ್ಜು, ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕಾ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಡಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ರವಿ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಪಟ್ಟಾಯಿರು, ಸಹ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅನೀಫ್ ಯಾನೆ ಅಚ್ಚಬಣ್ಣೂರು ಅದ್ಭುತವಾದ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕಾ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಆರೀಫ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಚೆಂಡಂತೂ ಡಾಟ್ ಆಗಿದೆ, ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಚತುರ್ಥನೇ ಚೆಂಡು ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪಂಚಮ ದಾಳಿ ಆರೀಫ್ ಕಪ್ತಾನ, ಅದ್ಭುತವಾದ ದಾಳಿ ನೋಡಿ. ಮನವಿ 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 ತಿರಸ್ಕಾರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗೂಟ ರಕ್ಷಕ ಇಲ್ಲಿ ಗೂಟ ರಕ್ಷಣೆ ಪಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಸೇನ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಗೂಟ ರಕ್ಷಣೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಆರೀಫ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ಕುಟ್ಟದ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ದಾಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆರೀಫ್, ಒಂದು ಕಡೆ ಶಿಯಾಬ್. ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ. ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯನ್ನೇ ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿದ ಚೆಂಡಂತೂ ದಂಡಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2 ಮುಕ್ತಾಯ. ಇಲ್ಲಿ ಆರೀಫ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದೇ ಆದರೆ 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 2 ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುತ್ತಾ 1 ಕಬಲಿಸುತ್ತಾ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2 ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 6-6ಕ್ಕೆ 3. ಹುಸೇನ್ ತೃತೀಯ ಓವರ್ ನೇರ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹುಸೇನ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಲಯ ಕಲ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆಫ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಹೊರಾಂಕಣ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅತಿರಿಕ್ತ ರನ್ನಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹುಸೇನ್ ಮತ್ತೆ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ದಾಳಿ ನೋಡಿ. ಲಯ ಕಲ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಹುಸೇನ್. ಲಯಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಬರಲೇಬೇಕು ಈ ಹುಸೇನ್. ಸ್ವಿಚ್ ಇಟ್ ರಿವರ್ಶಿಪ್ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಶೈಲಿಯ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಂಡುಗಾರಿಕೆ ಒಂದಂತೂ ಸುಲಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 9. ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚಾಲ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಹುಸೇನ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ. ಅತಿರಿಕ್ತ ರನ್. ಲಯಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಬರಲೇಬೇಕು ಹುಸೇನ್. ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಲೇಬೇಕು. ಲಯಬದ್ಧವಾದ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲೇಬೇಕು. ನೋಡಿ, ನವಭಾರತ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಸದರಪಡಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಾಲ್ಮರ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 12 ಯಶಸ್ವಿಯ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಪುತ್ತೂರಿನ
ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪುತ್ತೂರು ಇದರ ಮಾಲಕರಾಗಿರುವಂತಹ ರಜಾಕ್ BH ಬಪ್ಪಲಿಗೆ ಇವರನ್ನು ಗೌರವ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲೇಬೇಕು. ಪುತ್ತೂರು ಕಂಡಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಅಮರ್ ಅಕ್ಬರ್ ಆಂಟೋನಿ ಇದರ ಸಂಘಟಕರು, ಹಾಗೆಯೇ ಪುತ್ತೂರು ವರ್ಲ್ಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪುತ್ತೂರು ಇದರ ಮಾಲಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ BH ಇವರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಸಮಯ. ಇವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಶಾಲನ್ನು ಉದಿಸಿ ರಶೀದ್ ಹಾಗೂ ಸಮೀರ್ ಅವರು ಶಾಲನ್ನು ಉದಿಸಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ BH ಬಪ್ಪಲಿಗೆ. ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನಿಂತ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮಾಲಿಗೆ ಇದರ ಮಾಲಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ BH, ಅಮರ್ ಅಕ್ಬರ್ ಆಂಟೋನಿ ಇದರ ಯಶಸ್ವಿಯ ಸಂಘಟಕ ಚತುರ ಈ ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ BH ಬಪ್ಪಲಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ನೇರ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣಾಡಿಸುವಾಗ ಹುಸೇನ್ ದಾಳಿ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯ. ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕಿಅಂಶಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 15. ಚತುರ್ಥನೆಯ ದಾಳಿ ಹುಸೇನ್ ಟು ಆಶಿಕ್. ಹುಸೇನ್ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ ನೋಡಿ, ಚೆಂಡಂತೂ ಅಡ್ಡವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡು ಅತಿರಿಕ್ತ ರನ್ನಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಮತ್ತೆ ಅತಿರಿಕ್ತ ರನ್ನಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹುಸೇನ್ ಲಯಕ್ಕೆ ಬರಲೇಬೇಕು. ಲಯಬದ್ಧವಾದ ದಾಳಿ ಸಂಘಟಿಸಲೇಬೇಕು. ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ ಹುಸೇನ್ ಮೇಲೆ. ಸ್ವೀಪ್ ಇಟ್ ಒಂದಂತೂ ಸುಲಭ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹುಸೇನ್ ಟು ಆಶಿಕ್. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ದಾಳಿ, ಅದ್ಭುತ ದಾಳಿ, ಲಯಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಹುಸೇನ್. ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡಂತೂ ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡಾಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 3 ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕಿಅಂಶಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 18. ಹದಿನೆಂಟರ ಮುಂದೆ 15ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಸನಂ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್. ನೋಡಿ, 33ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ, 18ರ ಮುಂದೆ 18. ಇದೀಗ ಸಂಘಟಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆರೀಫ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಕಪ್ತಾನ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಅರಿತುಕೊಂಡು ದಾಳಿ ಸಂಘಟಿಸಲೇಬೇಕು. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ, ಲಯಬದ್ಧವಾದ ದಾಳಿ, ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಲೇಬೇಕು. ಆಶೀಕರನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಲೇಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಮುಂದಿನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ, ಧ್ವನಿವರ್ಧಕ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಲಿದೆ. ಪುತ್ತೂರು ಕಂಡಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ, ಕ್ರೀಡಾಪಟು, ಕ್ರೀಡಾ ಉತ್ಸಾಹಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅರಿತಂತ ಓರ್ವ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿ, ಕ್ರೀಡೆಯ ಮಾಲಕ, ಕ್ರೀಡೆ ಸ್ಥಾಪಕ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಂತ ಪುತ್ತೂರಿನ ದಿಗ್ಗಜ, ಪುತ್ತೂರಿನ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ BH ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ. ವಿ ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ BH. ನವಭಾರತ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಸಾಲ್ಮರಾ ಇದರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಾಲ್ಮರಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2025 ಸೀಸನ್ 12 ಎಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ನೋಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂತಿಮ 3.2 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 20. ಇನ್ನುಳಿದ
16 ಚೆಂಡು 13 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಆರಿಫ್. ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟಿನ ಹೊಡೆತ, ಆಫ್ ಸೈಡ್ ನತ್ತ ನೇರ ಚೆಂಡು ತಿರುಗಿ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂಟಿ ಓಟ ಯಶಸ್ವಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಅಂಕಿಅಂಶ 21. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 3.3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ 3.3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಆರಿಫ್. ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿದ್ರು 30 yards ಗಜಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲೇ ಚೆಂಡನ್ನ ತಡೆ ಒಂದು ಓಟ ಯಶಸ್ವಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಅಂಕಿಅಂಶ 22. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 3.4 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ 5ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದ ಚೆಂಡು ಅಂಪೈರ್ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕಾ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಆಟಗಾರ ರವಿ ಸಾಲಿಯನ್ ಪಡ್ಡಯ್ಯರು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೇರವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟಂತಹ ಚೆಂಡು ಉತ್ರಿ ನಂಬರ್ 4 ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 3.5 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 23. ನವಭಾರತ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಸಾಲ್ಮರ ನಾಡಿನ ಸರ್ವ ಯುವಕರನ್ನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸುವಂತಹ ಕ್ರೀಡೆ ಮೂಲಕ ಆ ಒಂದು ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ನೋಟವನ್ನು ಇಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ ನವಭಾರತ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್. ಕಳೆದ 25-30 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ. ಕೇವಲ ಕ್ರೀಡೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬಡವರ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಒರೆಸುವಂತಹ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ನವಭಾರತ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾಡಿನ ಸರ್ವ ಯುವಕರನ್ನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ, ಈ ಕ್ರೀಡೆ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಊರಿನ ಯುವಕರ ಒಂದು ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಕಂಡುಕೊಳ್ಬಹುದು. ನೋಡಿ, ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಫೀಲ್ಡರ್ ಕೈಯಿಂದ ಜಾರಿ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ 2 ಓಟಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನ ಇಟ್ಟರು. ರನ್ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉತ್ರಿಯನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಉತ್ರಿ ನಂಬರ್ 5 ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಅಂಕಿಅಂಶ 24. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 4 ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನುಳಿದ 12 ಚೆಂಡು 9 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 12 ಚೆಂಡು 9 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಸನಂ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಪಡೀಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಸನಂ ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ತಂಡ ಸನಂ. ಅದೆಷ್ಟೋ ಆಟದ ನೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನ ಉಳಿಸಿರತಕ್ಕಂತಹ ತಂಡ ಸನಂ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಪಡೀಲ್. ತಂಡದ ಮಾಲಕ ಹುಸೇನ್ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಒಂದು 15 ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನೇರಲಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಆಟದ ನೋಟವನ್ನ ಹುಸೇನ್ ಅವರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ಸಾಲ್ಮರ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಗಳಿಗೆ 12 ಚೆಂಡು 9 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ತನ್ನದು ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 24. ಎಸ್, 1 ಬೌನ್ಸ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ. ಹುಸೇನ್ ಅವರ ಕೈ ಜಾರಿ ಹೋದ ಚೆಂಡು ಒಂಟಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಗಳಿಕೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಅಂಕಿಅಂಶ 25. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 4.1 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದ 11 ಚೆಂಡು 8 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ ನೇರ
ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ಕಿರಣ್ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಉಳಿಕೆ ಆಗುವುದಾದ್ರೆ ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದ 10 ಚೆಂಡು 8 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ. ಫೀಲ್ಡರ್ ಜಾರಿ ಬಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಕೈಯಿಂದ ಜಾರಿ ಹೋದ ಚೆಂಡು 2 ಓಟ ಯಶಸ್ವಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತನ್ನದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದಾದ್ರೆ 27 ಓವರ್ ನಂಬರ್ 4.3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 9 ಚೆಂಡು 6 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಸನಂ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡ ದಾಂಡಿಗಾರಿಕಾ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವಿಜಯ ಪತಾಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ 9 ಚೆಂಡು 6 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಚೆಂಡು ಏನೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟಿನ ತಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ಆಟ. ಮತ್ತೆ 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಅಂಕಿ ಪಟ್ಟಿ 28. ಇನ್ನುಳಿದ 8 ಚೆಂಡು 5 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಹುಸೇನ್ ದಾಂಡಿಗಾರಿಕಾ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸನಂ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನ ಅಡ್ಡ ಚಾಚಿ ಹೊಡೆತ. ಯಾರು ಇಲ್ಲದ ಜಾಗ 1 ಓಟ ಯಶಸ್ವಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 29. ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಗ್ಗಿದ್ರು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಯಾವುದೇ ಓಟವಿಲ್ಲ. ಯಶಸ್ವಿಯತೆ ಎಸೆತಗಾರ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 5 ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಅಂಕಿ ಪಟ್ಟಿ 29. ಇನ್ನುಳಿದ 6 ಚೆಂಡು 4 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 6-4. ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರವಿ ಸಾಲಿಯನ್ ಪಡ್ಡೆಯರು ಹಾಗೂ ಅಚ್ಚ ಬನ್ನೂರು. ಪುತ್ತೂರು ಕಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಆಟಗಾರರು. ಈ ದಿನ ನಾಡಿನ ಸ್ನೇಹದ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡೋದಾದರೆ ಈ ಸಾಲ್ಮರ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಈ ಒಣಲು ಬೆಳಕಿನ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕಾ ಪೀಠವನ್ನ ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಎಂದು ನಾಡಿನ ಯುವಕರ ಒಂದು ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ತಲೆಬಾಗಿ ನಿಂತಿರತಕ್ಕಂತ ಇರುವ ಜೋಡಿ ರವಿ ಸಾಲಿಯನ್ ಪಡ್ಡೆಯರು ಹಾಗೂ ಅಚ್ಚ ಬನ್ನೂರು. ತಮಗಿದು ಸಾಲ್ಮರ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ತಂಡ ನವಭಾರತ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 6 ಚೆಂಡು 4 ಓಟ. ನೆಲ ಕಚ್ಚುವ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದು ನೇರ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಸಾಲ್ಮರ ತಂಡಕ್ಕೆ. ನೆಲ ಕಚ್ಚುವ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಸಾಲ್ಮರ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ. ಏನೋ ಒಂದು ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಹೋದ ಚೆಂಡು ಅಂಪೈರ್ ಇಂದ ವೈಡ್ ಎಂದು ತೀರ್ಪು. ಮತ್ತೊಂದು ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏನಿಳಿದ 6 ಚೆಂಡು 3 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಮತ್ತೊಂದು ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತನ್ನದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಅಂಕಿ ಪಟ್ಟಿ 31. ಇನ್ನುಳಿದ 6 ಚೆಂಡು 2 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಕಿಂಗ್ ಆಗಿ ಉಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನೆಲ ಕಚ್ಚುವ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಯನ್ನ ನಡೆಸಬೇಕು. ಏನೋ ಸನಂ ತನ್ನ ಬ್ಯಾಟಿನ ಕೈಚಲಕ ಅಡ್ಡ ದಿಡ್ಡಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಅದು ಸನಂ ಪರವಾಗಿರ್ಬೋದು. 6 ಚೆಂಡು 2 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ನೇರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಮೌಂಟನಿಯು ಗೋಡೆಗೆ ತಾಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಸಮಬಲದ ಹೋರಾಟ. ಅಂತಿಮ ವಿಜಯದ ಓಟದ ಹೊಡೆತ.
ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸನಂ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾ ಆರಂಭಿಕ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತಹ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ರವಿ ಸಾಲಿಯನ್ ಪಡ್ಡೆಯರು ಹಾಗೂ ಅಚ್ಚ ಬನ್ನೂರು ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾರ್ಥದ ಆ ಒಂದು ನೋಟಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ನೋಟವನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಜನತಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸಫಾ ಸ್ಟಾರ್ ಕೆಮ್ಮಾಯಿ ಎರಡು ತಂಡದೆಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ತಕ್ಷಣ ಸಜ್ಜಾಗಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಮೈದಾನವನ್ನ ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹ ಬೇಕು, ಶಾಂತಿ ಬೇಕು, ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಬೇಕು ಎಂಬುದಾದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮೂರಿನ ಒಗ್ಗಟ್ಟು, ನಮ್ಮೂರಿನ ಸ್ನೇಹ, ಶಾಂತಿ, ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಮರಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ನವಭಾರತ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಸಾಲ್ಮರಾ ಪುತ್ತೂರು ಇದರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ 12ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಒಂದು ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಮಾದರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಸರ್ವ ಮಹನೀಯರನ್ನು ಕೂಡ ತುಂಬು ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಉಂಡೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಪುತ್ತೂರಿನ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನಿಂತಹ ಮಾಲಿಗೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪುತ್ತೂರು ಇದರ ಮಾಲಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ಬೀಚ್ ಬೆಪ್ಪಲಿಗ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಓಮ್ ಅಪ್ಲೈನ್ಸಸ್ ಇದರ ಮಾಲಕರಾಗಿರುವಂತಹ ತಾಜುದ್ದೀನ್ ಸಾಲ್ಮರ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನವಭಾರತ್ ಸಾಲ್ಮರ ಪರವಾಗಿ. ವಿನೀತ್ ಸಾಲ್ಮರ ದಯವಿಟ್ಟು ಆಗಮಿಸಿ, ಅಂಕಾಂಶಿ ಬರಹಗಾರನಾಗಿ ವಿನೀತ್ ಸಾಲ್ಮರ, ವಿಕ್ರಮ್ ವಿನೀತ್, ಶಿಯಾಸ್ ಇಯಾಸ್ ಇಯಾಸ್ ಶಿಯಾಬ್ ಇಯಾಸ್ ಸಾಲ್ಮರ, ಶಿಯಾಬ್ ಸಾಲ್ಮರ ದಯವಿಟ್ಟು ಆಗಮಿಸಿ. ವಿನೀತ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಓಡಾಡಿದ ಬನ್ನಿ. ವಿನೀತ್ ವಿನೀತ್ ಶಿಹಾಬ್ ಸಾಲ್ಮರ ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ.
ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ, ಇಂದಿನ ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. ಬನ್ನಿ ಶಿಯಾಬ್, ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್. ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು, ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕಾ ಪೀಠವನ್ನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಇಂದಿನ ಲೀಗ್ ಮಾದರಿ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಇಂದಿನ ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಜನತಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಫಾ ಸ್ಟಾರ್. ನಾಳೆ ಆರಂಭದ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಮುಂಜಾನೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಸಾಲ್ಮರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಲಿದೆ ಟೀಮ್ 24. 5 ಓವರಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಲಿದೆ. ನಾಳೆ ನಡೆಯುವ ಎಲ್ಲ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಗಳು 5 ಓವರಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. 1 ಪವರ್ ಪ್ಲೇ, 4 ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ರಹಿತವಾಗಿದೆ. 2 ಆಫ್ ಸ್ಪಿನ್, 3 ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್. ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. 5 ಓವರಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಲಿದೆ ನಾಳಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. ಆರಂಭದ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ನಾಳೆ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಸಾಲ್ಮರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಲಿದೆ ಟೀಮ್ 24. 8 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾಳೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ, ಕಿಂಗ್ಸ್ ಸಾಲ್ಮರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಲಿದೆ ಟೀಮ್ 24. ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ನಾಳೆ ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ 5 ಓವರಿಗೆ ಸೀಮಿತ, 1 ಪವರ್ ಪ್ಲೇ. ಸಹ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಷಾದ್ ನವಭಾರತ್ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗಬೇಕು. ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕಾ ಪೀಠವನ್ನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಿಯಾಬ್ ಸಾಲ್ಮರ ಹಾಗೂ ಇರ್ಷಾದ್ ಸಾಲ್ಮರ. 6 ಓವರಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾದ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. 2 ಪವರ್ ಪ್ಲೇ. 2 ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. 2 ಆಫ್ ಸ್ಪಿನ್ಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ನಂತರದ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗಲಿದೆ 6 ಓವರ್ಗಳಿಗೆ. ಜನತಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಫಾ ಸ್ಟಾರ್ ಕೆಮ್ಮಾಯಿ. ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡುಗಾರನಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಂತ ಕಿರಣ್ ಹಾಗೂ ಗಣೇಶ್. ಕಿರಣ್ ಆಡಿದ 2 ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಲೀಲಾ ಜಾಲವಾಗಿ ಷಡ್ಕ ಬಾರಿಸಿದಂತ ಈ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಆಟಗಾರ ಈ ಕಿರಣ್ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ದಂಡು ಬೀಸಬಲ್ಲನೋ. ಆದರೆ ಫಾರೂಕ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ ನೋಡಿ, ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯನ್ನು ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿದ ಚೆಂಡು ನೇರ ಷಡ್ಕ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ, ಅದ್ಭುತವಾದ ದಾಳಿ, ಲಯಬದ್ಧವಾದ ದಾಳಿ. ಆದರೆ ಕಿರಣ್ ಎದುರಿಸಿದ್ದು ಕಿರಣ್ ದಂಡು ಷಡ್ಕ. ಈ ಕಿರಣ್ ಇರುವಷ್ಟರೆಗೆ ಜನತಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಕಿರಣ್ ಬಾರಿಸುವ ಒಂದೊಂದು ಷಡ್ಕವು ಎಲ್ಲವೂ ತಂಡದ ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ಬಾರಿಸುವಂತ ಈ ಆಟಗಾರ ಕಿರಣ್. ಸನಂ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಎದುರಿಸಿದ ಆರಂಭದ ಚೆಂಡು ನೇರ ಷಡ್ಕಕ್ಕೆ ಕಂಡುಕೊಂಡಾಗ ಮತ್ತೆ
ಸಫಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಕಿರಣ್ ಹಾಗೂ ಗಣೇಶ್ ಜೋಡಿ, ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿಯ ಆಗಮನ. ಇಲ್ಲಿ ಫಾರೂಕ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಗಾರ್ಡ್ ಬದಲಾವಣೆ, ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್. ಫಾರೂಕ್ ಅದ್ಭುತವಾದ ದಾಳಿಗಾರ, ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ದಾಳಿ ಸಂಘಟಿಸಲೇಬೇಕು, ಲಯಬದ್ಧವಾದ ದಾಳಿ ಸಂಘಟಿಸಲೇಬೇಕು ಜನತಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ. ಈ ಫಾರೂಕ್ ಆಡಿದ 2 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 1 ಗೆಲುವು, 1 ಸೋಲು, 1 ಕಹಿ, 1 ಸಿಹಿ ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೇಬಲ್ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇರುವಾಗ ಸಫಾ ಸ್ಟಾರ್ 2 ಆಡಿದ 2 ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲೂ 2ರಲ್ಲೂ ವಿಜಯಿಸಿ ಇದೀಗ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಟಾಪರ್ ಆಗಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಿರಣ್ ದಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಅತಿರಿಕ್ತ ರನ್ನಿಗೆ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದೆ. ಫಾರೂಕ್ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ, ಸರವೇಗದ ದಾಳಿ, ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ನೋಡಿ, ಡೀಪ್ ರೀಜನ್. ಸಿದ್ದೀಕ್ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಕ್ಯಾಚ್. ಇಲ್ಲಿ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1ರ 3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕಿಅಂಶಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 8ಕ್ಕೆ ಗಣೇಶ್ ಉತ್ತರಿ ನಷ್ಟ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಗಣೇಶ್ ಉತ್ತರಿ ನಷ್ಟವಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಕಿರಣ್ ಭದ್ರವಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಕಿರಣ್ ಆರಂಭದ ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ 5 ಷಡ್ಕ, 2ನೇ ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ 3 ಷಡ್ಕ, 1 ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಿಸಿದ ಈ ಕಿರಣ್ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಆಟಗಾರ, ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಜೋಡಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಕಿರಣ್ ಜೋಡಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಫಾ ಸ್ಟಾರ್ ಕೆಮ್ಮಾಯಿ ಇತರ ಆಟಗಾರರನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಿ. ಲೋಪದೋಷಕ್ಕೆ ನಾವು ಜವಾಬ್ದಾರರಲ್ಲ. ಚರ್ಚೆಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆಸ್ಪದ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಾಮವಂತೂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇತರ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಿ. ಅರುಣ್ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಗುಟ್ಟ ಪಾಲನೆ, ಆದರೆ ಫಾರೂಕ್ ಲಯ ಕಲಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ಹಾಕುವಾಗ ಅಂಕಾಂಶಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 9 ನೋಡಿ. ಗೂಟ ರಕ್ಷಕ ಪಾಲನದಲ್ಲಿ ಅಮೀದ್ ಬಾಂಬೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಗೂಟ ರಕ್ಷಣೆ. ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಫಾರೂಕ್, ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅರುಣ್, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿ ನೋಡುವಾಗ ಕಿರಣ್, ಅರುಣ್, ಫಾರೂಕ್, ಅಮೀದ್ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಜೊತೆಗೂಡುತ್ತಾ ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಸಾಗುವಾಗ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅರುಣ್ ಎದುರಿಸಿದ ಆರಂಭದ ಚೆಂಡೆ ನೇರ ಬೌಂಡರಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1ರ 4 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಫಾರೂಕ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಲಯಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಬರಬೇಕು, ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಲೇಬೇಕು. ಸರವೇಗದ ದಾಳಿಗಾರ ಈ ಫಾರೂಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಲಯಕ್ಕೆ ಬರಲೇಬೇಕು ನೋಡಿ. ಅದ್ಭುತವಾದ ದಾಳಿ, ಪುಟಿದೇಲದ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡಾಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಫಾರೂಕ್ ಅಂತಿಮ ಒಂದು ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಓಹೋ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಮಂಗಳೂರು ನಿದ್ರಾಶೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು ಈ ಫಾರೂಕ್. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು, ಅಡ್ಡ +1 ಅಬಲಿಯ ಸಂಪಾದನೆ. ಅತಿರಿಕ್ತ ಕ್ರೌಡಿಗೆ ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿ 15. ಅಂತಿಮ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಫಾರೂಕ್ ಗಾರ್ಡ್ ಬದಲಾವಣೆ, ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್, ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಯವಿಗೋ. ಸಷ್ಟಮ ದಾಳಿ, ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1ರ ಅಂತಿಮ ದಾಳಿ, ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ ನೋಡಿ, ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನವಿತ್ತು, ಆದರೆ ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಅವಲಿಗೆ ಸುಲಭ ಸಂಪಾದನೆಯಾಗುವಾಗ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1 ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಕಾಂಶಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 17. ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಸಫಾ ಸ್ಟಾರ್ ಕೆಮ್ಮಾಯಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ದಂಡು ಬೀಸುವಿಕೆ, 00 ಬನ್ಯಂದಾರಿ. ಈ ಕಿರಣ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ದಂಡನ್ನು ಬೀಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದ್ಭುತವಾದ ದಾಳಿ ಸಂಘಟಿಸುವ ಈ ಕಿರಣ್ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಆಟಗಾರ ಸಫಾ ಸ್ಟಾರ್ ಕೆಮ್ಮಾಯಿ ಪರವಾಗಿ.
ನೋಡಿ ನವಾಜ್ ಅದ್ಭುತವಾದ ಗೂಟ ರಕ್ಷಣೆ. ಉತ್ತರಿ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿ ನಂಬರ್ 2 ನಷ್ಟ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅರುಣ್ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಫಾ ಸ್ಟಾರ್ ಕೆಮ್ಮಾಯಿ ಪರವಾಗಿ ನೂತನ ದಾಂಡಿಗ ಸುರೇಶ್ ಆಗಮನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪುತ್ತೂರು ಕಂಡಂತ ಅದ್ಭುತ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಆಟಗಾರ ಈ ಸುರೇಶ್ ಕ್ರಮಾಂಕ 5ರಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸ್ತಾ 4ರಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ಸುರೇಶ್ ದಾಂಡುಗಾರಿಕಾ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದರೆ ಕಿರಣ್ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡುಗಾರ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಗ್ರೀಸಿನಲ್ಲಿ ಭದ್ರ ಪುನಾದಿ ನಿರ್ಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸಫಾ ಸ್ಟಾರ್ ಕೆಮ್ಮಾಯಿ ಪರವಾಗಿ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭದ ಚೆಂಡು ಸಿದ್ದೀಕ್ ನೇರ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕ ನವಾಜ್ ಉತ್ತರಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭದ ಚೆಂಡಿಗೆ 1 ಉತ್ತರಿ ನಷ್ಟ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 2 ಉತ್ತರಿ ನಷ್ಟ. ಅಂಕಾಂಶಿ ಪಟ್ಟಿ 17. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಆರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದೀಕ್ ಕುಂಬ್ರಾ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಐಕಾನ್ ಆಟಗಾರ. ಈ ಸಿದ್ದೀಕ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಬಹುದು, ಕಟ್ಟಿಯಾಕಬಹುದೇ? ಸಿದ್ದೀಕ್ ಟು ಸುರೇಶ್. ಪುತ್ತೂರು ಕಂಡಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಆಟಗಾರರು ಸಿದ್ದೀಕ್ ಹಾಗೂ ಸುರೇಶ್. ಕಿರಣ್ ರನ್ನು ಜೊತೆಗೂಡುತ್ತಾ ಈ ಸುರೇಶ್ ಆರಂಭದ ಚೆಂಡು ಉತ್ತರಿ ನಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ 1ರ ಸಂಪಾದನೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಂಡು ಬೀಸುವಿಕೆ ನೋಡಿ. ಕಿರಣ್ ಉತ್ತರಿ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫಾರೂಕ್ ನೇರ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆ ಪಾಲಾಗುವಾಗ ಕಿರಣ್ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ತೃತೀಯ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಫಾ ಸ್ಟಾರ್ ಕೆಮ್ಮಾಯಿ ಪರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಿರಣ್ ಉತ್ತರಿ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಿರಣ್ 1 ಷಡ್ಕ ಬಾರಿಸಿ ಅವಲಿ 1-1ರಂತೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾದಂತಹ ಈ ಆಟಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿ ನಷ್ಟ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನೂತನ ದಾಂಡಿಗನ ಆಗಮನವಾಗಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಾಂಕ 5ರಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕರ್ಣನ ಆಗಮನ. ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಣ ಯಾವ ರೀತಿ ದಂಡು ಬೀಸಬಲ್ಲನೋ ನೋಡಿ. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ನೇರ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ 10 ಮೀಡಿಯಾ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಭೋಜನದೊಂದಿಗೆ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾಲ್ಮರ, ಹಾಗೆಯೇ ಅವರ ಸುಪುತ್ರನಾಗಿರುವಂತಹ ನಾಸೀರ್ KSA ಇವರು ಕೂಡ ಭೋಜನದೊಂದಿಗೆ 10 ಮೀಡಿಯಾದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ನಾವು ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನವಭಾರತ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಪರವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ತೃತೀಯ ದಾಳಿ ಮುಕ್ತಾಯ. ಚತುರ್ಥನೇ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದೀಕ್ ಟು ಕರ್ಣ. ಸಿದ್ದೀಕ್ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಬಹುದು ಈ ಕರ್ಣನನ್ನು. ಕರ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಂಡು ಬೀಸುವಿಕೆ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ. ಅಮಿತ್ ಮುಂಬೈ ಅವಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. 30 ಗಜಗಳ ಒಳಾಂಕಣದಲ್ಲಿದ್ದ ಅಮೀದ್ ನೇರ 30 ಗಜಗಳ ಹೊರಾಂಕಣ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಕೂದಲೆಲೆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿದು 2ಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ಅಮೀದ್ ಅಂಬಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿದ್ದೀಕ್ ದಾಳಿ ಮುಂದುವರಿಯುವಾಗ ದಾಳಿಯಂತೂ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಹೊರಾಂಕಣ ಚಲಿಸಿ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಅತಿರಿಕ್ತ ರನ್ನಿಗೆ ಕೊಡುಗೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶಿಯಾಬ್ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕಾ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಡಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಈ ಶಿಯಾಬ್. ದಿನಾಂಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ನೇರ ದಿಟ್ಟ ನಿರಂತರ ತೀರ್ಪು ನೀಡಬಲ್ಲಂತ ಈ ಶಿಯಾಬ್ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕಾ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ರೂವಾರಿ ಶಿಯಾಬ್ ಹಾಗೂ ಸಹ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಷಾದ್. ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ ಸಿದ್ದೀಕ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ಕೂಟದ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ದಾಳಿ, ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ದಾಳಿ. ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯನ್ನು ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿದ ಚೆಂಡು 1ಕ್ಕಂತೂ ಸುಲಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗುವಾಗ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2 ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕಾಂಶಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 22. 2 ಆನ್ ಬೋರ್ಡ್. 3 ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಫಾ ಸ್ಟಾರ್ ಕೆಮ್ಮಾಯಿ.
After the completion of her scorecard, moves on to 22 on board, loss of 3 wicket. ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜೇಶ್, ಚಿಗುರು ಮೀಸೆಯ ಯುವಕ, ಕಿರಿಯ ಪ್ರತಿಭೆ, ಉದಯನ್ಮುಖಾಟಗಾರ, ಛೋಟಾ ಪ್ಯಾಕ್, ಬಡ ದಿಮಾಕ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಜೇಶ್ ಟು ಕರ್ಣ ಯಾವ ರೀತಿ ದಂಡು ಬೀಸಬಲ್ಲನು, ಇಲ್ಲಿ ವಿಜೇಶ್ ಯಾವ ರೀತಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಬಲ್ಲನು. ಆಕಾಶವಾಣಿ ಮಂಗಳೂರು, ಆರಂಭದ ಚೆಂಡು ನೇರ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕ ನವಾಜ್ ಕೈಫಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅತಿರಿಕ್ತ ರನಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ವಿಜೇಶ್ ಟು ಕರ್ಣ, ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ. ರಜಾಕ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲ ಬೇಕಾದರೆ ತಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿನ ಓಟ, ಒಂದಂತೂ ಸುಲಭ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಜೇಶ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರತಿಭೆ, ಅನುಭವಿ ದಾಂಡುಗಾರ ಸುರೇಶ್ ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ ನೋಡಿ, ಅದ್ಭುತವಾದ ದಾಳಿ ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ಕಿರಿಯ ಪ್ರತಿಭೆ. ಛೋಟಾ ಪ್ಯಾಕ್, ಬಡ ದಿಮಾಕ, ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡಾಟ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಅದ್ಭುತವಾದ ದಾಳಿ ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ಕಿರಿಯ ಪ್ರತಿಭೆ. 0-7 ಬಣ್ಣಿಯಂದಾರಿ, ಸ್ವಿಚ್ ಹಿಟ್, ರಿವರ್ಶಿಪ್, ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಶೈಲಿಯ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಂಡು, ಅದು ರಿವರ್ಶಿಪ್, ಅದು ಸ್ವಿಚ್ ಹಿಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿ 25. ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜೇಶ್. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು, ಅತಿರಿಕ್ತ ರನ್ನಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಜೇಶ್ ಲಯಕ್ಕೆ ಬರಲೇಬೇಕು, ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಲೇಬೇಕು. ದಾಳಿ ಅಂತೂ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ. ಈ ವಿಜೇಶ್ ಅದ್ಭುತವಾದ ದಾಳಿ. ಪುಟಿದೇಲದ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ರೀಜನ್, ಒಂದರ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದರ ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು. ಆದರೆ ಅವಳಿ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 3ರ ಚತುರ್ಥನೆಯ ಚೆಂಡು ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯ. 0-8 ಬಣಿಯಂದಾರಿ. ವಿಜೇಶ್ ತನ್ಕುಟದ ಪಂಚಮ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜೇಶ್. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಕರ್ಣ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ನವಾಜ್, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಶಿಯಾಬ್. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಂಡು ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಘೋಷಿತ ಪಾಲನ, ಅದು ಘೋಷಿತ ವಿಭಾಗ 1. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ವೀಕ್ಷಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಚೆಂಡನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿ. ಧನ್ಯವಾದ. ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರವೇ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಯಶಸ್ವಿ. ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ ವಿಜೇಶ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ. ಸುರೇಶ್ ದಾಂಡುಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಶಿಯಾಬ್ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕಾ ಪೀಠದಲ್ಲಿ, ಇರ್ಷಾದ್ ಸಹ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕಾ ಪೀಠದಲ್ಲಿ, ನವಾಜ್ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಾಂಶಿ ಬರಹಗಾರ. ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ ವಿಜೇಶ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ. ಎಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಚ್ ಹಿಟ್, ಒಂದಂತೂ ಸುಲಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದೊಂದರಂತೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಣಿ ಕೂಡಿದರೆ ಅಲ್ಲ ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಕಾಂಶಿ ಪಟ್ಟಿ 30. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 3 ಮುಕ್ತಾಯ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 3 ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 30-30ಕ್ಕೆ 3 ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಸಫಾಸ್ಟಾರ್ ಕೆಮ್ಮಾಯಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದೇ ಆದರೆ ಆರಂಭಿಕ ದಾಳಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ ಫಾರೂಕ್ ದಾಳಿ 17 ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಸಿದ್ದೀಕ್ ಅದ್ಭುತವಾದ ದಾಳಿ 5 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತಾ ವಿಜೇಶ್ 8 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 30. ಮತ್ತೆ ಸಿದ್ದೀಕ್. ನೋಡಿ, ಸುರೇಶ್ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅರಿತುಕೊಂಡು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಒಂದರಂತೆ ಕಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸುರೇಶ್ ಅದ್ಭುತವಾದ ದಂಡು ಬೀಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸುರೇಶ್ ಹಾಗೂ ಕರ್ಣ ಜೋಡಿ. ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದೀಕ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್. ಸಿಯಾಬ್ರವರನ್ನು ದಾಟುವ ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ. ಗುಟರಕ್ಷಕ ಪಾಲನದಲ್ಲಿ ನವಾಜ್ NBC. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಂಡಿಗೆ, ಆದರೆ ಒಂದಂತೂ ಸುಲಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗಾರ್ಡ್ ಬದಲಾವಣೆ. ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಗಲಿಬಿಲಿ ನೋಡಿ. ಸುರೇಶ್ ತರೀತು.
ವಿಜೇಶ್ ನೋಟಂತು ಗೂಟ ರಕ್ಷಕನಿಗೆ ನೇರಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ದಾಳಿಗಾರನಿಗೆ ಆ ಚೆಂಡು ನೀಡಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ಸುರೇಶ್ ಉತ್ತರಿ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ನಷ್ಟವಾಗಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ ವಿಜೇಶ್ ನೋಟ ನೇರ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕನಿಗೆ, ದಾಳಿಗಾರನಿಗೆ ಆ ಚೆಂಡು ನೀಡಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ಸುರೇಶ್ ಉತ್ತರಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಷ್ಟವಾಗಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂಪಾದನೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅಂಕಾಂಶಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ 3. ನೋಡಿ, ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ನೇರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನೀಫ್ರವರ ಹೋಟೆಲ್ ಇದೆ. ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾದ ಬಜ್ಜೆಗಳು, ಬೋಂಡ, ಬನ್ಸ್, ಶೇಮಿಯಾ, ಪೊರಾಟ, ಪುಂಡಿ, ಗೋಲಿ ಬಜೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿ. GST ಇಲ್ಲ, SGST ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಮಜಿರಿ ಆಗಿದೆ, ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಬಹುದು. ಜ್ಯೂಸ್ ಇದೆ, ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳು. ಅನೀಫ್ರವರದು ಮಾಲಕತ್ವ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಸಿದ್ದೀಕ್ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ, ಆದರೆ ಕಿರಣ್ ಹಾಗೂ ಸುರೇಶ್ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಗ್ಗದೆ ಒಂದರಂತೆ ಕಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಅರಿತುಕೊಂಡು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ದಂಡುಗಾರಿಕೆ. ಸುರೇಶ್ ಸಿದ್ದೀಕ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ಕೂಟದ ಸಷ್ಟಮ ಚೆಂಡು, ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು, ಫೈನಲ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಸಿದ್ದೀಕ್ ಟು ಸುರೇಶ್. ಒಂದಂತೂ ಸುಲಭ. ನೋಡಿ, ದ್ವಿತೀಯ ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಆದರೆ ಕಟ್ಟಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 4 ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅಂಕಾಂಶಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಂತೂ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 34 ಪ್ಲಸ್ 1 35, 35ಕ್ಕೆ 3 ತರಿ ನಷ್ಟ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಜುನೈದ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು, ಅತಿರಿಕ್ತ ರನ್ನಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಘೋಷಣೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ದಾಖಲೆ ಅಂತೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಉತ್ತರಿಗೆ 2000. ರಶೀದ್ KSA, ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಆಫ್ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ. ರಿಯಾಲ್ ಅಲ್ಲ, ರುಪೀಸ್ ಆಗಿದೆ. 2000 ರಿಯಾಲ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 45-46 ಸಾವಿರ ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪೀಸ್. ಜುನೈದ್ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಲಭ. ಫಾರೂಕ್ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲ, ಬಲಿ ಅಂತೂ ಸುಲಭದ ಸಂಪಾದನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯ ವೈಫಲ್ಯತೆ. 39 ದಾಖಲೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಪಂಚಮ ಓವರಿನ 2 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಜುನೈದ್ ಕರ್ಣ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಜುನೈದ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಗಾರ. ಆಫ್ ಸ್ಪಿನ್, ಶರವೇಗ, 110ರಿಂದ 120 ವೇಗ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ದಾಳಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಂತೂ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅಂಕಾಂಶಿ ಪಟ್ಟಿ 40 ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 5ರ 4 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ. ಪಂಚಮ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಜುನೈದ್ ಟು ಸುರೇಶ್. ನೋಡಿ, ಭದ್ರ ಪುನಾದಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದಂತ ಈ ಇರುವರು ಸುರೇಶ್ ಹಾಗೂ ಕರ್ಣ. ಒಂದಂತೂ ಸುಲಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಘೋಷಿತ ಪಾಲಯನ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಾಂಶಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 41. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಜುನೈದ್ ಚೆಂಡನ್ನು ನೀಡಿ ಬಾಲ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಸಹಕರಿಸಿ. ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರವೇ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ವಿಜಯ.
ಜುನೈದ್. ನೋಡಿ, ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ. रशीद आंग्ल भाषा हिंदी. जुन्नी यानी जुन्नी एक सुंदर क्रीडांगन पर जुन्नी ओवर आखिरी ओवर स्कोर की संख्या कलंदर एक सुंदर क्रीडांगन पर लास्ट ओवर अंपायर सियाब के ಕ್ಷಮೆಯ ಚಿಸ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. 6ನೇ ಓವರ್ ನೇರ ಕಲಂದರ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಲಂದರ್ ಯಾನೆಕಂದು ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಶೂನ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸುರೇಶ್ ಹಾಗೂ ಕರಣ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ದಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಿಸುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಂತೂ ಸುಲಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡಿಗೆ ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 42 ಅದ್ಭುತವಾದ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದರಂತೆ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಂಡುಗಾರಿಕೆ, ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಅರಿತುಕೊಂಡು ದಂಡು ಬೀಸ್ತಾ ಇದೆ ಸುರೇಶ್ ಹಾಗೂ ಕರಣ್ ಜೋಡಿ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಸ್ಪಿನ್ ದಾಳಿ ಕಲಂದರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 6ರ 3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ, ಸರವೇಗದ ದಾಳಿ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡಂತೂ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಅಂಕಣ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡು ಅತಿರಿಕ್ತ ರನ್ನಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು, ವೈಡ್ ಬಾಲ್. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಂಡು ಬೀಸುವಿಕೆ ನೋಡಿ, ನೇರ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ರೀಜನ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ವೈಫಲ್ಯತೆ. ಕ್ಯಾಚ್ ಪಕಡೋ ಮ್ಯಾಚ್ ಪಕಡೋ, ಕ್ಯಾಚ್ ಚೋಡೋ ಮ್ಯಾಚ್ ಚೋಡೋ. ಅನವಶ್ಯಕ ಓಡಾಟ, ಉತ್ತರಿ ಅಂತೂ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಲಿ ಅಂತೂ ಸುಲಭವಾಗಿತ್ತು, ತ್ರಿವಲಿಗೆ ನೋಟ, ಅದು ಸುರೇಶ್ ಅನವಶ್ಯಕ. ಉತ್ತರಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಇತ್ತು, ಅವಲಿ ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಬಿಟ್ಟು ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 45, ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ಕಲಂದರ್ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ದಾಳಿ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಪರ್ವೀಸ್ ಪಜ್ಜು ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಮಾಲಕ ಚಾಲಕ ಈ ಪರ್ವೀಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 45, 45ಕ್ಕೆ 5 ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು, ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 45. ನೂತನ ದಾಂಡಿಗನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಶಿಯಾಕ್ ಆಗಮನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸಫಾ ಸ್ಟಾರ್ ಕೆಮ್ಮಾಯಿ ಪರವಾಗಿ ಶಿಯಾಕ್. ಕಲಂದರ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸರವೇಗದ ದಾಳಿಗಾರ, ಆಫ್ ಸ್ಪಿನ್ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಕಲಂದರ್. ಗೂಟರಕ್ಷಕ ನವಾಜ್. ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಯಾಬ್ ಸಾಲ್ಮರ, ಸಹ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಷಾದ್ ಸಾಲ್ಮರ. ಅಂಕಿಅಂಶಿ ಬರಹಗಾರನಾಗಿ ಮಿನಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನವಾಜ್, ತೆಲಿಕೆದ ಬುಳ್ಳಿ ನವಾಜ್ ಮೊಟ್ಟ ತಡಕ. ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಯಶಸ್ವಿ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇದೆ. ಸೀಸನ್ 12 ಸಾಲ್ಮರ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು, ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಂಡು ನೋಡಿ, ಖಾಲಿ ಜಾಗ ತುಂಬುತ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಅವಲಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಹಿಟ್, ನೇರ ಗೂಟಕ್ಕೆ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಫಾರೂಕ್, ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಂದಿಯಾಡುವಾಗ ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 46, 47ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 36 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 47ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಜನತಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್.
ಸಮಯ 12:40 ಧಾವಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸಮಯ 12:40. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಚಾಲನೆ. ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ. ಸಫರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕೆಮ್ಮಾಯಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಜನತಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ 36 ಮುಂದೆ 47 ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಫಾರೂಕ್ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ದೀಕ್ ಆಗಮನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಫಾ ಸ್ಟಾರ್ ಕೆಮ್ಮಾಯಿ ಪರವಾಗಿ 0-5 ಬನೆಯಂದಾರಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಗಣೇಶ್ ಕೆಮ್ಮಾಯಿ ಆರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ತೆಕ್ಕಿಗಾರ್ಡ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್. ಯವಿಗೋ ಪ್ರಥಮ ದಾಳಿ ನೋಡಿ, ಟೊಂಕಿಸುತ್ತಾ ಬಂದ ಚೆಂಡು, ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಮಾದರಿಯ ಚೆಂಡು. ಸಿದ್ದಿ ಕೆಡವ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗಮನಿಸಿ, ನಾಳೆ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಸಾಲ್ಮರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಲಿದೆ. ಟೀಮ್ 24 8 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ, ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. 8 ಗಂಟೆ ಮುಂಜಾನೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. ಕಿಂಗ್ಸ್ ಸಾಲ್ಮರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಲಿದೆ ಟೀಮ್ 24. ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಮಾಲಕರೇ, ಚಾಲಕರೇ, ಕಪ್ತಾನರೇ. 5 ಓವರಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಲಿದೆ ನಾಳಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. 1 ಪವರ್ ಪ್ಲೇ, 4 ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ರಹಿತ, 3 ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್, 1 ಆಫ್ ಸ್ಪಿನ್, ಕ್ಷಮಿಸಿ 2 ಆಫ್ ಸ್ಪಿನ್. ಇಂದಿನ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಗಣೇಶ್ ದಾಳಿ ಎದುರಿಸಲು ಫಾರೂಕ್ ಜನತಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ, ಲಯಬದ್ಧವಾದ ದಾಳಿ. ಚೆಂಡಂತೂ ಪುಟಿದೇಳದೆ ಬಂದ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1 ಚತುರ್ಥನೆಯ ದಾಳಿ ಗಣೇಶ್. ಫಾರೂಕ್ ದಾಂಡುಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಹೊಡೆತ. ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ರೀಜನ್ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದಂತೂ ಸುಲಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಸುಲಭವಾಗುವಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 2. ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಚೆಂಡು ನೇರ ವಿಭಾಗವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಂಡರಿ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದೀಕ್ ದಂಡು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಗರ್ಜಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರಿನ ಎಲ್ಲ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಈ ಸಿದ್ದೀಕ್. ದಂಡು ಗರ್ಜಿಸಲೇಬೇಕು. ಸಫಾ ಸ್ಟಾರ್ ಕೆಮ್ಮೈ ಆಡಿದ 2 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾರಾಜಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 2 ತಂಡ 2 ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲೂ ವಿಜಯಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ರಾರಾಜಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸಫಾ ಸ್ಟಾರ್ ಕೆಮ್ಮೈ. ಜನತಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ 1 ಸಿಹಿ, 1 ಕಹಿ, 1 ಸೋಲು, 1 ವಿಜಯ. ನೋಡಿ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗೂಟ ರಕ್ಷಣೆ ಸುರೇಶ್. ಅದ್ಭುತವಾದ ಗೂಟ ರಕ್ಷಣೆ ನೋಡಿ. ಸಿದ್ದೀಕ್ ತುಂಬಲಾರದ ನಷ್ಟ. ಬೌಂಡರಿ ನಂತರ ಉತ್ತರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದೀಕ್ ಉತ್ತರಿ ನಷ್ಟ. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದ ಕೂಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ 1 ಷಡ್ಕ ನಂತರ ಉತ್ತರಿ. ಈ ಸಿದ್ದೀಕ್ ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಉತ್ತರಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ನಂತರ ಉತ್ತರಿ ಈ ಸಿದ್ದೀಕ್. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1 ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 6ಕ್ಕೆ 1 ದೊಡ್ಡ ಉತ್ತರಿ, ಅದು ಸಿದ್ದೀಕ್. ಕ್ರಮಾಂಕ 3ರಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜುನೈದ್ ಯಾನೆ ಜುನಿ. ಈ ಜುನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ದಂಡು ಬೀಸಬಲ್ಲಣೋ ಜನತಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ. ಸುರೇಶ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಿಲ ತಂಡ, ಶಿವಾಸ್ ಪುತ್ತೂರು, ಹಾಗೆಯೇ ಹಲವಾರು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಈ ಸುರೇಶ್ ಇಲ್ಲಿ ಐಕಾನ್ ದಾಳಿಗಾರ ಸುರೇಶ್. ಅದ್ಭುತವಾದ ದಾಳಿ ನೋಡಿ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ, ಸರವೇಗ, ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯನ್ನು ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿದ ಚೆಂಡು.
ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸಂಘಟಿಸಿದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ, ಗುಟ್ಟ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯತೆ. ಜುನೈದಂತೂ ಒಂದನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಕಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 7. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಸುರೇಶ್. ಪವರ್ ಪ್ಲೇನ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್. ಇಲ್ಲಿ ಸುರೇಶ್ ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಮಾದರಿಯ ಚೆಂಡು, ಸುಲಭದಾಯಕ ಚೆಂಡು. ಜುನೈದ್ ಎಡವ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಚೆಂಡಂತೂ ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅತಿರಿಕ್ತ ರನ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಒಂದಂತೂ ಸುಲಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಫಾರೂಕ್ ದಂಡು ಬೀಸಲೇಬೇಕು. ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ಬರಲೇಬೇಕು, ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಬರಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಫಾರೂಕ್ ಜನತಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ದಾಳಿ ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸುರೇಶ್. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ, ಲಯಬದ್ಧವಾದ ದಾಳಿ, ಸರವೇಗದ ದಾಳಿ. ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಪುತ್ತೂರ್ ಸುರೇಶ್. ಜುನೈದ್ ಘೋಷಣೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೊಂದು ಷಡ್ಕಕ್ಕೆ ಅಶ್ವೀರ್ ಅವರ ಘೋಷಣೆ. ಅಶ್ವೀರ್ ಬಿಕೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರತಿ ಷಡ್ಕಕ್ಕೆ, 100 ರೂಪಾಯಿ. ಜುನೈದ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಈ ಅಶ್ವೀರ್. ಚೆಂಡು ಶೂನ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ. 00 ಬನ್ಯಂದಾರಿ ಸುರೇಶ್. ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಪುತ್ತೂರ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ. ಪುಟಿದೇಳದ ಚೆಂಡು, ವೇಗ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ, ತಿರುವು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಚೆಂಡಿನ ತಿರುವು ನೋಡಿ. ಆ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಈ ಸುರೇಶ್. ಪುತ್ತೂರು ಕಂಡಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಗಾರ, ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಆಟಗಾರ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2ರ ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸುರೇಶ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಫಾರೂಕ್ ಹಾಗೂ ಜುನೈದ್ ಒಂದರಂತೆ ಕಂಡುಕೊಂಡರೂ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸುಲಭದಾಯಕವಾಗಲಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ 47ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು. 36ರ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ ಫಾರೂಕ್ ಹಾಗೂ ಜುನೈದ್. ಇಲ್ಲಿ ಸುರೇಶ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನೇರ ಗೂಟ ಮುತ್ತಿಕ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಸುರೇಶ್ ಅದ್ಭುತವಾದ ದಾಳಿ ಸಂಘಟಿಸುತ್ತಾ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2 ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಜುನೈದ್ ತರಿಯು ಕೂಡ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 9. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2 ಮುಕ್ತಾಯ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಪ್ಪತ್ತ 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 38ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 24 to go, 38 to get. Nawaz in scorecard. Officials Shihab and Irshad Abu Dhabi. ಮುಂದಿನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನವಾಜ್ ಮೊಟ್ಟ ತಡಕ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅನಸ್ ಸಾಲ್ಮಾರ್ ಅವರೇ. ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕ ವೀರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರು ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ 9. ಮತ್ತೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ್, ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫಾರೂಕ್ ಓರ್ವ ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆದಿಗಳಿಗೆ ಸುರಾಸಿದಂಥ ಆಟಗಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯತೆಯಿಂದ ಒಂಟಿ ಓಟಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ 10 ಓಟಗಳು, 23 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 23 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಇನ್ನು 37 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಕಳಂದರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ್ ತನ್ಕೂಟದ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನು ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು. ತೀರ್ಪುಗಾರರ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಕಾಯಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ವೈಡ್ ಬಾಲ್ +1 ಅವಲಿ ಇತರೆ ಓಟದೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 12 ಓಟಗಳು ಜಮಾವಣೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫಾರೂಕ್ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೋ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಜನತಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಎಂಬ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಗಣೇಶ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ರಾಗ ಅದೇ ತಾಳದಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು +1 ಇತರೆ ಓಟದೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ 14 ಓಟ. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ್ ತನ್ನ ಕೂಟದ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ ಇದು. ಮತ್ತೆ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಳಂದರ್ ಅವರನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ್.
ಎಸೆದಂತಹ 2 ಚೆಂಡು ಇತರೆ ಓಟಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ್. 22 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 22 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 33 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ರೋಚಕತೆಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ದಿನದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರುವಾಗ ಜನತಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸಫಾ ಸ್ಟಾರ್ ಕೆಮ್ಮಾಯ್. ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಗಣೇಶ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಕಳಂದರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು. ಸುಲಭ ಚೆಂಡು, ರಕ್ಷಣೆ, ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲ ದಂಡುಗಾರಿಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ಕರ್ಣ ಒಂಟಿ ಸುಲಭ, ಅವಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂಟಿಯಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ 15 ಓಟಗಳು. 3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತವನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. 21 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 32 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಫಾರೂಕ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫಾರೂಕ್ ಹಾಗೂ ಕಳಂದರ್ ಜೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಜೊತೆಯಾಟವನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೋ ಕಾದೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಚತುರ್ಥನೇ ಬಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವರೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ. ತೀರ್ಪುಗಾರರ ತೀರ್ಮಾನ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು, ವೈಡ್ ಬಾಲ್. ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟದೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಲ್ಲಿದೆ 16. ಮತ್ತೆ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಗಣೇಶ್. ಆರಂಭಿಕ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಎಸೆದಂತಹ ಗಣೇಶ್ 6 ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆದು 6 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದ್ವಿತೀಯವನ್ನು ಎಸೆಯುವಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಫಲತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಗಣೇಶ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸುಂದರತೆಯ ದಾಳಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯ ಸನಿಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆ. ಫಾರೂಕ್ ಮತ್ತೆ ವೀಕ್ಷಣೀಯ ತಮನ ಮಾಡುವಾಗ ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 3 ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಜನತಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್. ಕೊನೆಯ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ನೂತನ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮಿ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 20 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 20 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 29 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ರೋಚಕತೆಯ ಪಂದ್ಯಾಟ, ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯಾಟ ಈ ದಿನದ. ಗಣೇಶ್ ಮತ್ತೆ ಲಯಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ 2 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ಓವರ್ನ ಪಂಚಮ ಚೆಂಡು. ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕಾ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಶಿಯಾಬ್ ಸಾಲ್ಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ದಾಟುತ್ತಾ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಗಣೇಶ್ ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಮ್ಮಿ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯುತ್ತರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಲಾಂಗ್ ಆಫಿನ ಮೇಲೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮಿ. ಒಂಟಿ ಸುಲಭ, ಒಂಟಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ ನೀಡುವಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ 17 ಓಟ ಬಂದಾಗಿದೆ. 19 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 30 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ ಇದು. ಕಳಂದರ್ ನೇರವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಣೆಯ ತಮನ ಮಾಡುವಾಗ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 3 ಅರ್ಥಾತ್ 18 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತವನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ್ದು 17 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 30 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 30 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 17 ಓಟಗಳು ಬಂದಾಗಿದೆ. 4 ಉತ್ತರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಜನತಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಗೆಲುವಿನಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯುವಂತ ಸನಿಯದಲ್ಲಿದೆ. ಆದ್ರೂ ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಕ್ರೀಡೆ ಇದ್ರೆ ಅದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಂಬ ಮಾತು ಇದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾನಿಗೆ ಚತುರ್ಥನೇ ಓವರ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಮಾಲಕ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಗ್ಲಾನಿ ಟು ಅಮ್ಮಿ. ದಂಡಿಸಿದ್ರು ನೇರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಅವಳಿ ಓಟಗಳು ಸಂಪಾದನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ರನ್ಗಳಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಮ್ಮಿ ಹಾಗೂ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್.
ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾನಿ ಮತ್ತೆ ತನ್ಕೂಟದ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಮ್ಮಿ ಕಡೆಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮಿ ಇಸ್ ಔಟ್. ಅಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಂದ ದಾರಿಗೆ ಸುಂಕವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮಿ ವೀಕ್ಷಣೆಯತ್ತ ಮನ ಮಾಡುವಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 19 ಬಂದಾಗಿದೆ. 28 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 16 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ನೂತನ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಆಯೋಜಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಓರ್ವರಾದಂತಹ ನವಾಜ್ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 16 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 28 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ಓಟದೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ 23 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತ ಹಂತವನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ನವಾಜ್ ಸಾಲ್ಮಾರ ಯಾವಾಗ ಕ್ರೀಸಿಗೆ ಆಗಮನವಾಯಿತೋ ಪ್ರತಿ ಓರ್ವ ನವಾಜ್ ರವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬಳಗವೆಯಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ 5,000 ನಗದು ಘೋಷಣೆ. ಆರೀಸ್ ಅದ್ಲಾ ಅವರಿಂದ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ 5,000. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾನಿ ಚಮತ್ಕಾರ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್. ಮಗದೊಂದು ಉದರಿ ವೀಕ್ಷಣೆಯತ್ತ ಮಾಡುವಾಗ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಗಿ ವೀಕ್ಷಣೆಯತ್ತ ಮನ ಮಾಡುವಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ 20. 27 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 14 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ನವಾಜ್ ರವರ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ 10,000 ನಗದು ಘೋಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಶೀದ್ ಕೆಸಿ ಅವರಿಂದ ಅಶ್ವೀರ್ 1,000, ಆರಿಸ್ ಅದ್ಲಾ 5,000, ಬರೋಬ್ಬರಿ 16,000 ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರಿಗೆ 14 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 14ರ ಮುಂದೆ 27 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಇದುವರೆಗೂ ನಾ ಕಂಡಂತೆ ನಾ ನೋಡಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ 16,000 ನಗದು ಘೋಷಣೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇದು ನವಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ ಆಫ್ ಸ್ಟಿಕ್ನಿಂದ ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ಬರುವಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 21, 26 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 14 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ ಬೇ ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 13 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 26 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಆಟ ಇದು. ತಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಿ ಆಟ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 4 ಮುಕ್ತ ಹಂತವನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 22 ಓಟಗಳು ಬಂದಾಗಿದೆ. 12 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 12ರ ಮುಂದೆ 25 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಓವರ್ ಒಂದಕ್ಕೆ 12.5 ಎಂಬಂತೆ ರನ್ಗಳಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 12ರ ಮುಂದೆ 25. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಂಚಮ ಓವರನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಸಫಾ ಸ್ಟಾರ್ ಕೆಮ್ಮಾಯಿ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಕರ್ನಾ ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ ಹೇಮಚಂದ್ರ. ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಮೋಡಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. 11 ಚೆಂಡು 24 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ನವಾಜ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರಿಗೆ 16,000 ನಗದು ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ. ನವಾಜ್ ರವರೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಅವಕಾಶವಿದೆ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ. ಮತ್ತೆ ಲೆಗ್ ಬೈ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಒಂಟಿ ಓಟ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 23, 24 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 10 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಕ್ಷಮಿಸಿ, 24 ಓಟ ಬಂದಾಗಿದೆ. ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟದೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 25, 22 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 10 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ ಗೂಟಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 7 ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಜನತಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡುಗರಾಗಿ ಸಿದ್ದೀಕ್ ಹಾಗೂ ಫಾರೂಕ್ ಬಂದ್ರು.
ಸಿದ್ದಿಕ್ ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿಯೊಂದಿಗೆ ವೀಕ್ಷಣೀಯತ ಮನ ಮಾಡಿದ್ರು. ತದನಂತರ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಪೆರೇಡ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜನತಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡ ಆಟಗಾರರು. 9 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ, 22 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ತಂಡದ ಮಾಲಕ ಫರ್ವೀಸ್ ಪಜ್ಜು ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 9 ಮುಂದೆ 22 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಫರ್ವೀಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫರ್ವೀಸ್ ರವರ ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ 2000 ನಗದು ಘೋಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅನಸ್ ಸಾಲ್ಮರ್ ಅವರಿಂದ ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಇಲ್ಲಿ 8 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ, 22 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಫಾ ಸ್ಟಾರ್ ಕೆಮ್ಮಾಯಿ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಓಟಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದಾಳಿಗಾರ ಕರ್ಣ. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ, 7 ಚೆಂಡು 22 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ, ಸತತ ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡುಗಳು. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 5 ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತವನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 25, 6 ಮುಂದೆ 22 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಕೊನೆಯ 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣಾ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅನಸ್ ಸಾಲ್ಮಾರ ಮುಂದಿನ 6 ಚೆಂಡುಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದ ನವಾಜ್ ಮಠತರ್ಕ. ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಆಟಗಾರ, ಅದ್ಭುತವಾದ ದಂಡು ಬೀಸಬಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಕಿರಣ್ ಇಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸವ್ಯಸಾಚಿ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ. ಆಕಾಶವಾಣ ಮಂಗಳೂರು. ಚೆಂಡಂತೂ ಅಗಲವಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕೈಯಂತೂ ಅಗಲವಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಶಿಯಾಬ್ ಕೈಯಂತೂ ಅಗಲವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು, ಅತಿರಿಕ್ತ ರನ್ನಿನ ಕೊಡುಗೆ. ಘೋಷಣೆ ಅಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ. ನವಾಜ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನು ಒಂದುಗೊಂಡಂತ ಈ ನವಾಜ್ ಇವರಿಗೆ 16,000 ಗಂಟು 1 ಷಟ್ಕಕ್ಕೆ. ಘೋಷಣೆ ಅಂತೂ ಬಂದಾಗಿದೆ. ಪ್ರಯತ್ನ ಬಹಳಷ್ಟಿತ್ತು, ಆದರೆ ಉತ್ತರಿ ಅಂತೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ನವಾಜ್ ನಿರಾಶಾದಾಯಕನಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕ ಮನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಉತ್ತರಿ ನಂಬರ್ 8 ನೆಲಕ್ಕೆ ಉರುಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಕ್ಕಿ ಆಗಮನ. ಕಿರಣ್ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ತಂಕುಟದ ತೃತೀಯ ಎಸೆತ ಟು ತಕ್ಕಿ. ಮೂರು ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, 2 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ. ಇಲ್ಲಿ 9ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಪತನಗೊಂಡಿದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ 10ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕನ ದಾಂಡಿಗ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ. ವಿಜೇಶ ಇಲ್ಲಿ 10ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ 3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 26. ಚತುರ್ಥನೇ ದಾರಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಕಿರಣ್ ಟು ವಿಜೇಶ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ, ನೆಲ ಕಚ್ಚಿ ಬಂದಂತಹ ದಾಳಿ, ಉತ್ತರವಿಲ್ಲದಂತಹ ದಾಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪಂಚಮ ಬಾರಿಯ ಚೆಂಡು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆತ ಡಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿ ಸಾಬೀತುಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು, ಈ ದಿನದ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಕಿರಣ್ ಟು ವಿಜೇಶ್. ಆಲ್ ಔಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ತೆರಳುವಾಗ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ
ಹಲೋ. ನವಭಾರತ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಸಾದರಪಡಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಾಲ್ಮರ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 12 ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಯಶಸ್ವಿಯ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ತೇಲಿ 9ನೇ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಇಂದಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಥಮ ದಿನಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯ ನಂದಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾಳಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ನೇರ ಮುಂಜಾನೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಕಿಂಗ್ಸ್ ಸಾಲ್ಮರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಲಿದೆ ಟೀಮ್ 24. 8 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳ್ಳಬೇಕು. 5 ಓವರ್ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಲಿದೆ. 1 ಪವರ್ ಪ್ಲೇ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಅರಿತುಕೊಂಡು ನಾನಿ ಚಿಮ್ಮಿಕೆ ನಾಳೆ ನಡೆಸುವ. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ.